there in the West Asia, where we're seeing this conflict only escalate. Abhishek Jha, my colleague, in fact, joining us from the midst of the conflict zone. Abhishek, you're not very far from the Gaza border, is what we're learning. If you could take us through what exactly is happening there. So I'm like about 2 to 3 kilometers from Gaza border, where most of the deployment of armored vehicles and tanks of Israeli army is, and they are firing incessantly, targeting Hamas holdouts across the strip there in Gaza. We know that about 6,000. That is the number Israelis, the government have been putting, that 6,000 missiles or rockets have been targeted on Gaza in the last 7 days almost since that attack on Israeli settlements have happened. The settlement that I am currently standing is Ashkelon settlement, and that is part of Cedros. You can still hear some sounds of firing going on, some rockets hitting different places, and this is highly secure zone. Security forces are very alert and alarmed here. Multiple checkpoints have been formed, and if you see, there are certain remnants or of what has happened on 7th October when the number of hundreds of rockets were targeting Cedros, and these are the burned, the forest area that was burned because of the number of rockets that were found in the city. So the situation now looks like pretty much under control of Israeli forces, and they have restored control, and the defense lines have been strengthened. The front lines where we are almost there is continuously trying to engage across the Gaza Strip. They are trying to target militant hideouts in Gaza Strip. And this is how the counter-offensive operations are going on. Today we also saw dozens of tanks and other armored vehicles moving towards Gaza, and it looks like some massive operation is being prepared, because amassing that number of troops or that number of armored vehicles will only give superiority in terms of territorial gain or territorial attack if Israeli side would want to have on the Gaza side. Aerial superiority or the combat superiority in terms of air power is already with the Israeli government. We know the naval assets of USA has already moved into the Mediterranean Sea, and that gives Israel a kind of superpower in this region. And if any other country also tries to engage or to back Hamas militant, probably the US naval assets are deployed here to deter any such possibilities in the days to come. And Abhishek, we're going to see that offensive only intensify both by air and by ground, which is also why a warning has been given to several residents, several Palestinian residents of Gaza Strip also, isn't it, that they must evacuate. The Israeli Defense Forces have asked them to leave and move to the southern side. Well, about 1.2 million, that is the figure that has been given. Number of people in Gaza, they have been asked to move towards southern side, because the side which is connected towards Israel is going to face massive launch of military operation in the days to come, and to minimize the casualties, to limit the number of civilian fatalities. This is what Israeli forces are trying to do. They are trying to encourage people and persuade them to move southwards. That would take them some few dozen kilometers away from the targets of Israeli military attack, and that is to ensure that no major civilian casualties happen. We know about 150, that is the number of hostages that is still under the control of militant Hamas in the Gaza, and that is also one of the reasons why Israeli forces have been apprehensive about not going all out against Hamas militant in the Gaza region, and also the urban warfare. That is the kind of strength of Hamas militant, because they know exactly every street, every door, every building in that region, so they will have some sort of superiority when the Israeli forces will try to invade the Gaza side. And this is the reason why the Israeli IDF forces are trying to gather as much of intelligence, as much of information regarding the possible places of these militants wherever they could be, and accordingly they will make a plan and any offensive or any counterattack will be launched in the days to come. Right, Abhishek, do stay on with us. Fighting is only going to intensify. More civilians will be caught in the crossfire. Hopefully they are not collateral damage and they are taken to safety before that happens, and it's only the Hamas targets and Hamas terrorists that are targeted. We are taking you through reports that are coming in of how these Palestinian civilians are being warned to move to safety. Take a look.
Israeli tanks amassed at the border with Gaza ahead of an expected ground invasion. Its military on Friday warned more than a million Palestinians to move south within the next 24 hours. Israel has pounded Gaza from the air since Hamas's bloody attack on the weekend, the deadliest by Palestinian militants in its history, and has since vowed to annihilate Hamas. In a statement, the Israeli military said it would operate significantly in Gaza City in the coming days, saying, quote, "Civilians of Gaza City, evacuate south for your own safety and the safety of your families, and distance yourself from Hamas terrorists who are using you as human shields." It comes after Israel's army chief of staff, Lieutenant General Herzi Halevi, said on Thursday, now was the time for war. Gaza will not look the same. We will reach a situation where Gaza leaders will be badly beaten. We will dismantle them. And whoever stays there will fully understand that you don't do such a thing to the state of Israel. According to UN spokesman Stefan Dujarric, Israel's military told its liaison officers that the relocation warning included the entire population of Gaza north of Wadi Gaza. That includes Gaza City, the enclave's largest city, and amounts to some 1.1 million people, or nearly half of Gaza's whole population. Dujarric urged against such a move, saying it would have devastating humanitarian consequences. Israel's ambassador to the UN slammed the UN's response as shameful. Gilad Erdan said the group should focus on condemning Hamas and supporting Israel's right to self-defense. In response to the warning, a Hamas official said it was fake propaganda and called on citizens not to fall for it. Abhishek continues to be with us. And Abhishek, just to give a sense to our viewers what the situation is like in different parts of Israel. You were in Tel Aviv, that's where you're staying put. But you've also moved to different parts of Israel where Hamas terror strikes have happened. You're also much closer to the Gaza border. Now, how different are the scenes there? Have people moved away to cities further away from the border? Well, to some, there has been like 200 meters away from the Gaza Strip where usually the attacks have happened. Some of the settlements, they have been evacuated. In fact, in Tel Aviv, where we are staying, many of the hotels, they have started sheltering those people who are moving from South to Tel Aviv. It is not very far, about 100 kilometers from where the incident of Saturday happened. Also, this is kind of culture in Israel where people or the settlements, wherever the situation of panic or any danger comes, people move towards the other side, and there is a societal community feeling that everybody else will protect them, will give them shelter, food for 2 days, and when the situation will get normal, they will move back to the respective houses. But this time, the situation is unprecedented. The security challenge is something that is going to take few weeks before the situation could be foreseen to getting normalized, and the people, some of them have moved from Gaza Strip or the nearby locations where the Israeli settlements have been attacked to other places. We are right now in Sderot, which also had been, the target of Hamas military. It's not very far from the target area. It's about 30 kilometers from the border, and this is the range that has been pretty convenient or comfortable for the Hamas rockets to attack. So this is the reason why the security arrangements, if you could see behind me, have been very massive in this region. They are checking every single vehicle which is passing from this location, and accordingly, we have seen continuously the movement of armored vehicles, military, soldiers, tanks, and other heavy weaponry moving on these roads. And these roads have been normally buzzing with a lot of normal traffic, commercial vehicles, people, tourists, and that is something has totally been off the road now. Vehicles are off the road, and situation has been such that people have been told not to come out until it is necessary, and they have to stay back in home. So the kind of deserted roads in many cities appear. That is very scary in Israel right now. Right, Abhishek, do stay safe, and thank you so much for getting us the latest from on ground there from the conflict zone. Many questions are being raised of how Israel didn't see this coming, if they were caught napping, and whether this was an intelligence failure. Those questions and their accountability will be fixed. The focus, of course, now is to eliminate Hamas terrorism, eliminate Hamas as a whole, and to vow retribution as the Israeli Defense Forces have done. CNN News 18's managing editor Zaka Jacob spoke with former Israeli
I just want to know, what is the national mood like right now? You are, of course, speaking to people in power, you're speaking to ordinary citizens as well. What is the national sentiment right now in Israel? And I'm also curious to know from you, because you've been in the highest office of the land. Had you been the Prime Minister when this happened, how would you have reacted? Would you have reacted any differently? First of all, মানুষের অধিকার, মানুষের প্রাপ্য, তা আদায়ের জন্য বাংলার মাটিতে তৃণমূল কংগ্রেসের দায়বদ্ধতা আছে, কারণ মানুষ তার স্বাধীনতা এবং হক প্রাপ্য যদি না পায়, মানুষ তার বিভিন্ন আমরা দেখেছি আমাদের সকলের জননেতা প্রিয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে মানুষের কথা দিয়েছিল যে গণতান্ত্রিক এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে আমরা সেখানে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে আমরা সেখানে চেষ্টা করা হবে যে মানুষের অধিকারটা ফিরিয়ে আনা। তারপর রাজভবন অভিযানের ঘটনার মধ্য দিয়ে আমাদের নেতা বার্তা দিয়েছেন যে বাংলার মানুষের স্বার্থে, গরিব মানুষের স্বার্থে, খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থে, অসহায় মানুষের স্বার্থে সেখানে আমাদের লড়াই চলবে। তারপরে হাইকোর্ট মহামান্য আদালত তিনিও কেন্দ্রের কাছে জানতে চেয়েছেন অসহায় খেটে খাওয়া পিছিয়ে পড়া গরিব মানুষের যাতে প্রাপ্য টাকা কষ্টের পারিশ্রম কেন দেওয়া হবে না। আমি মনে করি যে অধিকার কখনো প্রতিষ্ঠা করতে হয় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ তৃণমূলের দাবি আইনি পথেই সমাধান মিলবে, ধন্যবাদ। অন্যদিকে বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী, কিন্তু অন্যদিকে আবার সুকান্ত মজুমদার তিনি বলছেন চুরি করলে টাকা চুরি করা যদি বন্ধ হয় তবে টাকা পাবে। To get ready and to make sure that we do the right thing against the right targets and to avoid as much as we can collateral damage that will cause unnecessary suffering to people that are not involved. It's not easy because this is a very crowded urban center. Hamas organization is embedded into the urban এবং তারপরেই দেখুন আনন্দের সবুজ আবির খেলায় মেতে What happened in Israel on Saturday at the music festival is nothing but a terror attack, and that is the only way to look at it. There are no two ways. That was the clear message that Prime Minister Modi too sent out. Just this morning he was talking to speakers of the G20 nations, where he came out and said that a united fight against terror is the need of the hour and the world must stand together at such difficult times. Listen in to that message that the Prime Minister sent out. यह शांति और भाईचारे का समय है, साथ मिलकर चलने का समय है, साथ आगे बढ़ने का समय है। यह सबके विकास और कल्याण का समय है। टेररिज्म दुनिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। टेररिज्म चाहे कहीं भी होता, किसी भी कारण से होता, किसी भी रूप में होता, लेकिन वो मानवता के विरुद्ध होता है। टेररिज्म को लेकर हम सभी को लगातार सख्ती बरतनी ही होगी। প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর But that's time for a quick break here on this edition of Nation at 5, but there's lots lined up for you on the other side. Don't go anywhere. জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রী। Hello, মুখ্যমন্ত্রী ঠিক কি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শোনাবো একবার। মনে রাখবেন বাংলার আবাস যোজনার টাকা কেন্দ্র বন্ধ করে দিয়েছে। 100 দিনের কাজের টাকা যারা কাজ করে তাদের দেওয়া হচ্ছে না। আবাস যোজনা অনেকে ভাবছেন আমরা কেন দিচ্ছি না, দিচ্ছি না এই কারণে দিতে পারছি না, কারণ সেন্ট্রাল 60% দেয়, আমরাও 40%, ওরা একা দেয় না, কিন্তু আমাদের বন্ধ করে দিতে। 100 দিনের কাজ যে টাকা পক্ষে আছে সেটা ওদের দিতে হবে, এবং যদি যারা না দেয় আন্দোলন আরও বড় জায়গায় যাবে। আমাদের প্রতিনিধি সেবক এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। সেবক, তোমার কি মনে হচ্ছে আন্দোলন কি সমস্যার সমাধান হবে? ভুক্তভোগীরা কি বলছে? একদমই, দেখো আমি রয়েছি এই মুহূর্তে পুরাতন মালদার একটি এলাকায়, কথা বলবো গ্রামীণ মানুষের সঙ্গে। দাদা, মুখ্যমন্ত্রী আজকে বলেছেন কেন্দ্র বকেয়া টাকা দিচ্ছে না, 100 দিনের প্রকল্পের টাকা আদায় আরো বৃহত্তর আন্দোলন হবে, আপনারা কি মনে করেন?
গ্রামের মানুষ কেন্দ্রে টাকা দিচ্ছে না বলছে, কিন্তু টাকা 100 দিনের কাজের টাকা যদি পাওয়া যায় কিন্তু টাকা তো পাচ্ছে না। जैसे ही हमें पता चला कि इसराइल में वॉर स्टार्ट हो गया है, तो स्टार्टिंग में थोड़े दिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा कुछ रॉकेट या सायरन की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी। हाइफा में कल रात में एक बार सायरन बजा था तो स्टूडेंट्स थोड़े घबरा गए थे, बट फिर बाद में जब पता चला कि वो एक फॉल्स अलार्म था, तो हाइफा में थोड़ी सुरक्षित फील कर रहे थे हम लोग, और टेक्नियन में भी काफी बट उसके बाद जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो स्टेप लिया हम लोग को वहाँ से निकालने के लिए, ऑल ऑफ अ सडन वो बहुत सही टाइम पे लिया, क्योंकि अगर एक दिन और या 2 दिन और रुकते तो मे बी सिचुएशन और ज्यादा खराब हो सकती थी वहाँ पे। We are cooking. We have just have to run away, switch off everything, and run in just 60 seconds. So, and we have to find a nearby shelter. So, I mean, still we are in that trauma. Like, yeah. I think we will still need some time to get relaxed, because currently we are hearing the sound of sirens, and yeah, even the ambulance, like we were just getting panicked, and even sometimes when the missiles are very close, the buildings sometimes vibrate, and that also. I'm there since 2019, and this is the first time that we are facing this much hard situation over there. And we are very thankful to the Indian government, especially the Prime Minister Narendra Modi ji, for bringing us back. And we are hoping for the peace as soon as possible, so that we can go back to the work as earliest as possible. And yes, it was a horrible experience, but Israel is the safest country, I can say, because the IDF, they have good shelters and the good facilities, and our scientists, our institutions are working parallelly with us in a good manner. So yeah, we are thankful to the government, the Indian embassy, they are continuously working 24/7. So yeah, thanks to everybody. We are very happy that we are back home. Thank you so much, everyone. Situation was very bad over there, but of course the advanced technology over there in Israel, and because of the iron dome technology and because of preparation of the bunkers in every houses, so because of that we don't feel too much worry about that. But of course this time the situation is very horrible. Job was tremendous by our MA minister, Dr. S. Jaishankar, and his team, especially in Tel Aviv, the embassy. They work tremendously, very nice over there, 24/7, and we really very grateful to be this type of government in India. It's obviously a difficult time for all those people in Israel who've been dragged into this conflict, innocent people. As you know, today is the first flight of Operation Vijay, and this is completely in keeping with our Prime Minister's vision, Prime Minister's determination that our government, his government, will never leave any Indian behind. Any Indian anywhere in the world that finds himself or herself in harm's way, our government, our Prime Minister is determined to protect them, bring them back home safely, and I'm very glad this plane load of students and Indians have managed to fly back safely. শ্রমিক তারা কিন্তু একেবারে দিল্লিতে গেছে ধর্ণা দিয়েছেন, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয় না, অর্থাৎ পুজো আর মাত্র কয়েকদিন বাকি, সেখানে এখনো পর্যন্ত কোনো টাকা আসেনি। ঠিক পুজোর মুখেই এখনো পর্যন্ত কোনো টাকা আসেনি, ফলে চরম দুর্ভোগে রয়েছেন 100 দিনের শ্রমিক। 100 দিনের বঞ্চনায় আরো বড় আন্দোলনের barbaric attack that was launched by Hamas into Israel. Both Israel and Palestine are into a state of war, and today, this day is very important because after India launched Operation Azad, this is the time when the very first special flight carrying Indian passengers is arriving here in Delhi. I'm showing you the visuals from Terminal 3. This is the same gate from where we are expecting the passengers, in fact, the Indian citizens to come out of this particular airport. This day is very important because this is the very first flight that is coming, 212
is the number that is given by the Ministry of External Affairs, and the total 212 passengers are going to land here in the national capital, and we're waiting for them, and we'll try to talk to them as to what is the ground situation in Israel as of now, and as far as the whole condition is concerned, so what they think about this condition. I'm joined by Rakesh Kumarji, who is waiting for his daughter, and his daughter is basically arriving from Israel. She is doing PhD there. I'll try to talk to Rakesh ji. Rakesh ji, आप मुझे बताएं, बेटी आ रही है, बेटी से बातचीत हो पा रही है? बातचीत हुई थी, कल भी हुई थी, आज जब फ्लाइट में बैठी थी तब और डरी हुई तो है ही, हम लोग भी डरे हुए हैं, चिंता तो थी। दिल्लीতে মানুষের কথা দিয়েছে, बीमारी हो रही थी, आवाजें भी सुनाई दे रही थी, बता रही थी, लेकिन अब थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है आंदोलन मध्य दिए। जी जी। तो जैसे ही अटैक हुआ, हम सब यहाँ चिंता में थे और देख भी रहे थे कितनी बर्बरता हो रही है वहाँ पर। चैनल पर मालूम पड़ रही थी कि क्या हो रहा है वहाँ पे, इस वजह से और ज्यादा चिंताएं हो रही थी। আমাদের নেতা বার্তা দিয়েছে, तो आपको बताया कि वहाँ क्या कंडीशन है और जिस जगह पर आप, लेकिन वो लड़की बहुत स्ट्रांग है, उसने कही সেখানে আমাদের লড়াই চলবে। मैं ठीक हूँ, लेकिन माँ बाप में तो चिंता तो रहेगी। यूपी गरीब মানুষের যাতে सालों से बेटी बाहर है इजराइल में, एक साल से फर्स्ट ईयर है, আমি মনে করি ये पहली फ्लाइट है, पहली फ्लाइट में मौका मिल गया और भी बहुत लोग हैं, क्या कुछ कहना चाहिए ऑपरेशन अजय सरकार ने? नहीं, ये सरकार बहुत कर रही है और आप चिंता न करें, हमारे विदेश मंत्री बहुत मेहनत कर रहे हैं और सब लोग सुरक्षित आएंगे, ये निश्चित है कि हर बच्चा सुरक्षित आएगा। कहीं ना कहीं विश्वास था कि बच्ची को विश्वास था, हम लोगों को गार्जियंस को विश्वास था कि मोदी जी पहले भी कर चुके हैं, भविष्य में भी उन्हें किया है और वो करेंगे और सबको बच्चों को सुरक्षित लेके आएंगे। एक आखिरी सवाल, क्योंकि अभी जो हम सिचुएशन वहाँ देख रहे हैं, जो स्थिति वहाँ देख रहे हैं, युद्ध चल रहा है एक तरह से, दोनों तरफ से गोले दागे जा रहे हैं, मिसाइल और रॉकेट दागे जा रहे हैं, मुझे बताइए कि क्या कुछ आप देखते हैं, कब तक सिचुएशन नॉर्मल होगी और क्या आपको लगता है कि बेटी कब वापस जा पाएगी या भेजेंगे वापस? मुझे तो लगता है कि बहुत जल्दी উপনির্বাচনের প্রচারে মহকুমার প্রতিশ্রুতি 15 दिन लग जाए, 1 महीना लग जाए, তারপরেই দেখুন আনন্দে সবুজ আবির খেলায় মেতে উঠেছিল 8 সেপ্টেম্বরে वापस भेजेंगे बेटी? बिल्कुल भेजेंगे, बिल्कुल भेजेंगे। ঘোষণা করা হয় যে উপনির্বাচনে জিতলে ধূপগুড়িকে মহকুমা করা হবে এবং যথারীতি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি ধূপগুড়ি Welcome back. You're watching Nation at 5 with me, Poonam Burde. And the story we're tracking at this hour is the Enforcement Directorate's investigation into the betting scam, a 200 crore wedding that blew the lid off a 5,000 crore alleged scam that is now under investigation. The Mahadev betting app and its links to Pakistan are also being investigated by the Enforcement Directorate. That's the latest as far as the investigation stand. We're given to understand that the main accused in this case, the founder of the Mahadev betting app, has alleged links with Dawood Ibrahim's brother. We're given to understand that they were also looking to replicate such a model in Pakistan, and those links are now under the scanner. The Enforcement Directorate is investigating whether such an app did actually make it to Pakistan, and if so, what role was played by the Mahadev betting app founder, Mr. Sundakar, and Dawood Ibrahim's associates. Yasha, my colleague, now joining us, getting us more details. Yasha, what more can you tell us? Where does the ED's investigation stand? প্রথমেই যে খবরের দিকে আমাদের নজর রাখতেই হচ্ছে 100 দিনের বঞ্চনায় আরো বড় আন্দোলন। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর ক্ষোভ প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রী, 100 দিনের কাজের টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র, বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী ঠিক কি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শোনাবো একবার। To form an app called Khiloyar app for বাংলার আবাস যোজনার টাকা কেন্দ্র বন্ধ করে দিয়েছে। Details have emerged about how the partnership was formed after leaving India in 1986. বাংলার আবাস যোজনা অনেকে ভাবছেন আমরা কেন দিচ্ছি না, দিচ্ছি না এই কারণে দিতে পারছি না, কারণ সেন্ট্রাল 60% দেয়, আমরাও 40%, ওরা একা দেয় না, কিন্তু ওরা সবটা আমাদের বন্ধ করে রেখেছে। 100 দিনের কাজ যে টাকা বকেয়া আছে সেটা ওদের দিতে হবে, এবং যদি তারা না দেয় আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে। Both of them had met and decided to form this very app called Khiloyar app, which was also one of the key sponsors for Sri Lanka's Premier League, a T20 form of cricket. Apart from that, details about একদমই দেখো, আমি রয়েছে এই মুহূর্তে পুরাতন মালদার একটি এলাকায়, কথা বলবো গ্রামীণ মানুষের সঙ্গে। দাদা, মুখ্যমন্ত্রী আজকে বলেছেন কেন্দ্র বকেয়া টাকা দিচ্ছে না, 100 দিনের প্রকল্পের টাকা আদায় আরো বৃহত্তর আন্দোলন হবে। আপনারা কি মনে করেন? গ্রামের মানুষ কেন্দ্রে টাকা দিচ্ছে না বলছে, কিন্তু টাকা 100 দিনের কাজের টাকা যদি পাওয়া যায় তো গ্রামের লোকের উন্নয়ন হবে, ভালো হবে।
not only around Mumbai but in Madhya Pradesh as well. In fact, there were several high-profile brokers who were helping Chandrakar find a plot of land very close to Mumbai when he wanted to make a resort. Apart from that, there have been several plots which have been invested by Saurabh Chandrakar and Ravi Uppal in Madhya Pradesh. Particularly, there are huge pieces of land which they both had purchased at Madhya Pradesh. All of this is under the ED investigation. However, apart from that, ED has also been able to find out that there are these panel operators, more than 4,500 of them, which are operating in India. They could be key to several of these properties, which are there in the name of Saurabh Chandrakar as well as Ravi Uppal. So now the role of these panel operators will also be investigated by the enforcement. Right, do keep a track where the investigation leads for the moment. Yasha, thank you so much for getting us the latest. We are shifting focus now to the biggest rivalry as far as cricket is concerned. It's India versus Pakistan tomorrow as the ICC One-Day International World Cup is underway. It is a match that is being looked forward not just here in India but Pakistan as well. The world is watching. Ahmedabad is all decked up to host the two teams and of course all the fans who gather there. Take a look at some of these reports from Ahmedabad. This is the Maidane-e-Jang that we have been talking about. We are inside the Grand Narendra Modi International Cricket Stadium, the biggest cricket stadium in the world, with the seating capacity of 132,000. As you can see, there are chairs everywhere. This is going to turn a blue sea tomorrow. In fact, a lot of Indian players are still waiting to get their hands on the tickets, but it's sadly unavailable. Not there in the markets anymore. The hotel prices are also soaring high. This is International Cricket Stadium, Narendra Modi International Cricket Stadium here in Ahmedabad, surpassing the seating capacity of Melbourne Cricket Stadium, which had 90,000 seats. We have here 132,000 seats. People waiting outside of the stadium. They will be pouring in tomorrow. This entire seats, as you can see, these are orange-colored seats, will be turned into blue tomorrow. Ahmedabad is all ready for the big India versus Pakistan, which is slated to happen tomorrow here from the Narendra Modi International Cricket Stadium, the biggest cricket stadium in the world, and we are expecting a blue brigade right outside and inside of the stadium as well. And to help people for that, as you can see, that they are selling all sorts of jerseys with Kohli written at the back of it, Rohit Sharma as well. We have got some jerseys for Hardik Pandya as well and Shubman Gill. Let's talk to the jersey people a little bit, how they are actually helping out people to maintain that blue sea for their favorite cricket team. भैया कितने दूर से आप आए? मुंबई से आप जर्सीज यहाँ पे बेचने के लिए, और इस बार तो मतलब अच्छी कमाई हो रही होगी क्योंकि इतने सारे लोग आ रहे बाहर से। अभी तक कितने में आप एक जर्सी कितने में बेच रहे हैं? 250 का बेच। 250. They are selling the jerseys outside Narendra Modi International Cricket Stadium. সাধারণ মানুষের যে ক্ষোভ বিক্ষোভ সেটা কিন্তু হু করে বাড়ছে এবং পুজোর আগে অনেকেই আশা করেছিল যেভাবে আন্দোলনের তীব্র এবং যেভাবে কেন্দ্র সরকার হয়তো from Israel. Israel's minister, defense minister, in fact, has now come out and said that it is an axis between the Hamas, the Hezbollah, and Iran. Remember, several questions were being raised at Iran's role and involvement as to the Hamas terror attack that began on Saturday and continues even now. Now, the defense minister of Israel has come out and said, in fact, it is an axis and they're all acting in connivance to unleash terror on innocent, unarmed civilians in the country of Israel. If they're all one axis, Hezbollah, Hamas, and Iran. Remember, Iran on multiple occasions has denied any involvement or link to any of these attacks that were unleashed by Hamas over the last few days. It all began on Saturday morning when the music festival was targeted. Since then, we've seen several civilian deaths take place, several injuries that have taken place at the hands of the strikes that were unleashed by Hamas across Israel. We'll get you more details of what exactly is happening there, but world leaders are making a beeline for Israel. We had Anthony Blinken, the Secretary of State of the United States. We also had the Defense Secretary, Lloyd Austin, who was, both of whom who were in Tel Aviv. They pledged their support to Israel and to the Netanyahu government.
government in this fight against terror, in this fight against Hamas. Military aid, financial aid has also been extended by the United States. We have world leaders, most of the Western powers stand with Israel in this fight against terror. Strong condemnation has come to the fore from across quarters about this terror attack. Siddharth, my colleague, now joining us, getting us more details. Siddharth, we've seen several foreign dignitaries make a beeline to Israel to pledge their support to the fight against Hamas. We've had two top leaders, two top diplomats of the Biden administration in Tel Aviv as well. But this involvement of Iran is something that Israel is going to push forth with, even though Iran has denied any involvement. That's right, Poonam. And in fact, Poonam, whatever little conversation I had with the officials back in Israel, they are not naming Qatar at all. They are not naming Lebanon or any other country. All their focus is on Tehran. All their focus is to blame Iran for what has happened. And this is perhaps has been reiterated by the defense minister in the press conference which happened few minutes back in Tel Aviv, again said that Iran, Hezbollah and Hamas are one factor. In fact, a senior guy in the intelligence of Mossad has told us that the Iran Revolutionary Guard top commander was in Lebanon on 7th of October when Hamas attacked Israel. So, that is what they are saying is the biggest proof that they are going to put forth for the world community to see that how Iran is involved in what Hamas has done. And the second most important point, the point that what Israel is highlighting, Poonam, is that with the precision that they attack, the sophistication with the paragliders, drones, and with the design, the way they designed this entire attack, it is again a proof that Hamas cannot do it all on its own. It requires a bigger power to support him. This level of precision, clinical methods require a bigger power for the support. And that Israel alleged that Iran has played a role. And the same has been reiterated by Defense Minister in a press conference. Right, so then stay on with me. Several citizens from around the world, Israeli nationals, are coming back to fight the war, to join their forces against this fight against terror. We also now have a popular actor from Israel, one who was featured in the series Fauda, that has now joined this fight against Hamas, joined the Israeli Defense Forces on ground. He in fact has decided to join active combat duty to defend his country. Listen. আমরা খুব আনন্দিত, আশা করছি খুব দ্রুততার সঙ্গে কাজ শুরু হবে। এই উপলব্ধি, এই যে আনন্দ, এটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। কারণ দীর্ঘ 10 বছরের আন্দোলন, তার ফসল এটা। আমরা অত্যন্ত খুশি, আমরা যেদিন নোটিফিকেশন আমরা আলো উৎসবে মেতে প্রথমে যে খবরটিকে আমাদের নজর রাখতেই হচ্ছে 100 দিনের বঞ্চনায় আরো বড় আন্দোলন। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর ক্ষোভ প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রী। 100 দিনের কাজের টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র, বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী ঠিক কি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শোনাবো একবার। বাংলার আবাস যোজনার টাকা কেন্দ্র বন্ধ করে দিয়েছে। 100 দিনের কাজের টাকা যারা কাজ করে several actors like him have joined this fight. Several Israeli nationals, like I mentioned, from world over are now returning. They want to join forces with their army to ensure that Hamas is decimated. That's the kind of resolve the country has as one. We'll keep a track of that and much more here on this edition of Nation at 5. For now, a quick break. এবং যদি আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে। আমাদের প্রতিনিধি সেবক এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছে। সেবক, তোমার কি মনে হচ্ছে আন্দোলনই কি সমস্যার সমাধান হবে? ভুক্তভোগীরা কি বলছে? হ্যালো মোটো। একদমই, দেখো আমি রয়েছে এই মুহূর্তে পুরাতন মালদার একটি এলাকায়। কথা বলবো গ্রামীণ মানুষের সঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রী আজকে বলেছেন কেন্দ্র বকেয়া টাকা দিচ্ছেন, 100 দিনের প্রকল্পের টাকা আদায় আরো বৃহত্তর আন্দোলন হবে। আপনারা গ্রামের মানুষ কেন্দ্রের টাকা দিচ্ছে না বলছে, কিন্তু টাকা 100 দিনের কাজের টাকা যদি পাওয়া যায় তো গ্রামের লোকের In Gaza, the number has crossed 900, and we know that there are still many hundreds of people who are still injured. কাজের কি খবর, কি মানে কি হচ্ছে না হচ্ছে
10 के बाद गिनती यहाँ लगातार आपको 11, 12, 13, 14, 15 लगातार इस तरह से सड़क पे बुलेट बिखरा पड़ा है. They are continuously targeting those places or those holdouts where militants could be possibly hiding. You can see the amount of blood. This was a massacre. This is one of the paragliders that flew in here. You can see the engine here. You can see here armored personnel carriers and you see soldiers all here preparing for the next phase of this war. সমস্যার কথা শুনলাম বলছেন আরো মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বৃহত্তর থেকে বৃহত্তর আন্দোলন করুন আর কেন্দ্র সরকার এইভাবে সাধারণ মানুষের বঞ্চিত করতে পাঠাবেন কিন্তু যেসব মানুষগুলো কাজ করেছেন গ্রামের সাধারণ মানুষ তাদের একটা লোকের মনের ইচ্ছা আশা আকাঙ্ক্ষা প্রতিটা মুহূর্তে যে আমরা এই টাকাটা দিলে এই করবো এই করতে করতে অনেক শহর পার হয়ে গেল কোনো দিকে কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে না এইটা নিয়ে কে ভাবছেন কারা ভাবছেন এইটা হচ্ছে আমার সরকারের কাছে যে বৃহত্তর আন্দোলন আপনারা করুন কেন্দ্র সরকার এইভাবে বঞ্চিত কাজ করার জায়গা নিশ্চিত এতদিন ধরে টাকা পাচ্ছে না কেউ জব কার্ডই পাননি তাদের কেন্দ্র রাজ্যের সংঘাত চলছে এরকম ভাবে চলতে থাকবে কিন্তু সাধারণ লোকের কোন রকম ভাবনা চিন্তা কেন্দ্র সরকারের মাথায় আছে রাজ্য সরকারের মাথায় আছে এই নিয়ে সাধারণ লোকজন কাজের তাগিদে বাইরে চলে যাচ্ছে 100 দিনের কাজ করেও টাকা পাচ্ছে না এখানে 100 দিনের কাজও পাচ্ছে না সেই সূত্রে তারা বাইরে গিয়ে কাজকর্ম করছেন এইভাবে তাদের জীবন চলছে হ্যাঁ আমরা ওই সাধারণ লোকজন শুধু রাজনীতি উনি বলেন টাকা দিচ্ছে না উনি বলেন আমরা টাকা পাচ্ছি না এই করেই চলছে কিন্তু সাধারণ লোকের তো কোনো রকম সুরাহা হচ্ছে না ওরা তো কোনো রকম টাকা পয়সা পাচ্ছে না ওরা বাইরে চলে যাচ্ছে কাজ করতে আমরা এখন একদম সেবক বোঝা গেল যে 100 দিনের এই বঞ্চনায় কিন্তু আরো বড় আন্দোলনের দিকে এগোতে চলেছে আমরা জানি যে আমাদের রাজ্যের 3 জেলা মালদা উত্তর 24 পরগনা এবং দক্ষিণ 24 পরগনায় সবথেকে বেশি শ্রমিক রয়েছেন 100 দিনের শ্রমিক বেশি রয়েছেন এবং তাই জন্যই আমরা 3 জেলায় আমাদের 3 প্রতিনিধির সাথে কথা বলছি আমরা মালদা থেকে শুনলাম এবার আমাদের আরেক প্রতিনিধি জিয়াউল এই মুহূর্তে রয়েছে উত্তর 24 পরগনা থেকে জিয়াউলের কাছে যাব সরাসরি জিয়াউল তোমার থেকে জানতে চাইবো জানার Are you going back? If you are you going to be back in Israel? Yes, I will go back definitely. I will go definitely. তাদের মধ্যে যেমন হতাশা এবং তাদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে ক্ষোভ শুধু বাড়ছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে অর্থাৎ কেন্দ্র যে টাকা বন্ধ করে রেখেছে তার জন্য ক্ষোভটা বাড়ছে তোমাকে একটু পরিসংখ্যান দিয়ে জানিয়ে রাখবো এই উত্তর 24 পরগনা জেলায় প্রায় 55,800 শ্রমিক যারা টাকা পাননি পুজোর আগে এবং সব মিলিয়ে টাকা অঙ্ক যদি ধরি তোমাকে প্রায় 150 কোটি টাকা শুধুমাত্র উত্তর 24 পরগনার যারা 100 দিনের কাজ করেছেন তারা এই টাকা পাননি এবং বারবার তারা ভিডিওর কাছে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন বারবার তারা রাজ্যকে বলেছেন কিন্তু বারবার দাবি তারাও কিন্তু কেন্দ্রের কাছে যাচ্ছেন কিন্তু তারা টাকা পাচ্ছেন না এবং জানিয়ে যেতে একেবারে পুজোর মুখে প্রায় 6 মাস আগে কাজ করেছেন সেই টাকা কেন্দ্র শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণেই বন্ধ করে রেখেছে এবং সাধারণ মানুষের যে বিক্ষোভ সেটা কিন্তু হুমকার পাচ্ছে এবং পুজোর আগে অনেকেই আশা করেছিল যেভাবে আন্দোলনের তীব্র এবং যেভাবে কেন্দ্র সরকার হয়তো পুজোর মুখে তাদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য 100 দিনের টাকা তাদের অ্যাকাউন্টে ঢোকাবেন কিন্তু হাজার আন্দোলন হয়েছে রাজ্য থেকে একাধিক রাত में एक बार सायरन बजा था तो दिल्लीতে গেছে ধর্ণা দিয়েছে কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয় না অর্থাৎ পুজো फिर बाद में जब पता चला कि वो एक फॉल्स अलार्म था तो हाइफा में थोड़ी सुरक्षित फील कर रहे थे हम लोग और टेक्नियन में भी काफी सुरक्षा फील कर रहे थे बट उसके बाद जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो स्टेप लिया हम लोग को वहाँ से निकालने के लिए ऑल ऑफ अ सडन वो बहुत सही टाइम पे लिया क्योंकि अगर इससे ज्यादा अगर एक दिन और या 2 दिन और रुकते तो मे बी सिचुएशन और ज्यादा खराब हो सकती थी And we are cooking, we have to run away, switch off everything and run in just 60 seconds. So, and we have to find a nearby shelters. So, I mean, still we are in that trauma, right? Yeah. I think we will still need some time to get relaxed because currently still we are hearing the sound of sirens. And even the ambulance, like we were just getting panicked, and even sometimes when the missiles are very close, the buildings sometimes vibrate, and that also like panic. I'm there since 2019, and this is the first time that we are facing this much hard situation over there. And we are very thankful to the Indian government, especially the Prime Minister Modi ji, for bringing us back. And
we are hoping for the peace as soon as possible so that we can go back to the work as earliest as possible. And yes, it was a horrible experience, but Israel is the safest country, I can say, because the IDF, they have good shelters, and the good facilities, and our scientists, our institutions are working parallelly with us in a good manner. So yeah, we are thankful to the government, the Indian embassy, they are continuously working 24/7. So yeah, thanks to everyone. Yeah, we are very happy that we are back home. Thank you so much, everyone. Very bad over there, but of course the advanced technology over there in Israel, and because of the Iron Dome technology and because of preparation of the bunkers in every house. So because of that, we don't feel too much worry about that. But of course, this time the situation is very horrible. Job was tremendous by our MA Minister, Dr. S. Jaishankar sir, and his team, especially in Tel Aviv, the embassy. They work tremendously, very nice over there, 24/7. And we really very grateful to be this type of government in India. It's obviously a difficult time for all those people in Israel who've been dragged into this conflict, innocent people. As you know, today is the first flight of Operation Vijay. And this is completely in keeping with our Prime Minister's vision, Prime Minister's determination that our government, his government will never leave any Indian behind. Any Indian anywhere in the world that finds himself or herself in harm's way, our government, our Prime Minister is determined to protect them, bring them back home safely. And I'm very glad this plane load of students and Indians have managed to fly back safely. ধূপগুড়ি বানারঘাট আর ধূপগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটি নিয়ে ধূপগুড়ি সাব ডিভিশন একটা করে দেওয়া হচ্ছে আর এই প্রতিশ্রুতিতেই খুশি ধূপগুড়িবাসী Barbaric attack that was launched by Hamas into Israel. Both Israel and Palestine are into a state of war, and today, this day is very important because after India launched Operation Israel, this is the time when the very first special flight carrying Indian passengers is arriving here in Delhi. I'm showing you the visuals from Terminal 3. This is the same gate from where we are expecting the passengers, in fact, the Indian citizens to come out of this particular airport. This day is very important because this is the very first flight that is coming. 212 is the number that is given by the Ministry of External Affairs. Total 212 passengers are going to land here. মুখ্যমন্ত্রী ঠিক কি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন Nation at 5 with me Poonam Burde. Let's now get you a quick roundup of all that's made news here in the country. কেন্দ্র বন্ধ করে দিয়েছে 100 দিনের কাজে Hello Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. বাংলার আবাস যোজনা অনেকে ভাবছেন আমরা কেন দিচ্ছি না এই কারণে দিতে পাচ্ছি না কারণ এটা সেন্ট্রাল 60% দেয় আমরাও 40-year-old woman was stabbed in broad daylight by a cab driver identified as Gaurav Pal in Ladasarai in Delhi yesterday. Stalker overpowered the woman before she could escape. A case has now been registered in the Saket police station. The family of the victim has alleged that the accused was following her around for a few days. He has now been arrested. CEC meeting of the Congress Party is being held today. This is in connection with deciding on who will contest elections in Madhya Pradesh and Telangana. Remember, the Congress Party has not released its list for Madhya Pradesh or Telangana yet. The meeting began at 11 a.m. this morning. গ্রামের মানুষ কেন্দ্রে টাকা দিচ্ছে না বলছে কেন্দ্রে টাকা districts of Kerala, Thiruvananthapuram, Kollam and Pathanamthitta. Earlier, yellow alerts were issued to 6 other districts. Heavy rainfall has battered the state both yesterday and today. A massive fire broken out in a plastic factory near Udyog Nagar metro station in New Delhi. As many as 26 fire tenders were pressed into action. No casualties were reported. A probe is now being launched.
Air quality levels in Delhi started dipping considerably since yesterday. They've now entered the poor category. Every year, due to stubble burning, we see air quality dip due to stubble burning in Punjab and Haryana, sometimes reaching the dangerously hazardous levels as well. कल एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर कैटेगरी में रहा है दिन भर, और आज भी अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स 237 है जो पुअर कैटेगरी में आता है। और आगे आने वाले समय में आज और कल ये पुअर कैटेगरी में ही बने रहने की संभावना है। लेकिन 15 तारीख के बाद क्योंकि बारिश की संभावना है, तो उम्मीद है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी अच्छा सुधार आएगा। BSF recovered a consignment of 2.2 kilograms of substance which is suspected to be heroin. This was found on the 9th of October 12 in near a village near the India-Pakistan international border. The value of the recovered contraband is estimated to be around 12 crore rupees. BSF has been on constant alert about such infiltrations coming in from the other side of the border. Excitement is building among the sports community and fans there, because we are going to be seeing the 141st IOC session, which is the International Olympic Association session that takes place in Mumbai. The decision will be taken of inclusion of several other sports. Cricket is one of them. That pitch was being made by several sports persons here in the country as well. Listen to what the IOC president had to say. উনি বলেন টাকা দিচ্ছে না, উনি বলেন আমরা টাকা পাচ্ছি না, এই করে চলছে, কিন্তু সাধারণ লোকের তো কোনো রকম সুরাহা হচ্ছে না, ওরা তো কোনো রকম টাকা পয়সা পাচ্ছে না, ওরা বাইরে চলে যাচ্ছে কাজ করতে। আমরা এখন চাইছি সেবক বোঝা গেল যে 100 দিনের এই বঞ্চনায় কিন্তু আরো বড় আন্দোলনের দিকে এগোতে চলেছে। আমরা জানি যে আমাদের রাজ্যে 3 জেলা মালদা, উত্তর 24 পরগনা এবং দক্ষিণ 24 পরগনায় সব থেকে বেশি শ্রমিক রয়েছেন, 100 দিনের শ্রমিক বেশি রয়েছেন, এবং তাই জন্যই আমরা 3 জেলায় আমাদের 3 প্রতিনিধির সাথে কথা বলছি। আমরা মালদা থেকে শুনলাম, এবার আমাদের আরেক প্রতিনিধি জিয়াউল এই মুহূর্তে রয়েছেন উত্তর 24 পরগনা থেকে। জিয়াউলের কাছে যাব সরাসরি। জিয়াউল, তোমার থেকে জানতে চাইবো যারা টাকা পাচ্ছেন না, flag football, তাদের কি অবস্থা? lacrosse sixes, squash, দেখো তাদের মধ্যে যেমন হতাশা এবং তাদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। ক্ষোভ শুধু বাড়ছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ কেন্দ্র যে টাকা বন্ধ করে রেখেছে তার জন্য তাদের ক্ষোভটা বাড়ছে। তোমাকে একটু পরিসংখ্যান জানিয়ে রাখবো, এই উত্তর 24 পরগনা জেলায় প্রায় 55,100 দিনের শ্রমিক যারা টাকা পাননি। সব মিলে টাকার অঙ্ক যদি ধরি, তোমাকে প্রায় 150 কোটি টাকা শুধুমাত্র উত্তর 24 পরগনার যারা 100 দিনের কাজ করেছেন তারা এই টাকা পাননি। এবং বারবার তারা বিডিওর কাছে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন, বারবার তারা রাজ্যকে বলেছেন, কিন্তু রাজ্যের বারবার দাবি তারাও কিন্তু কেন্দ্রের কাছে যাচ্ছেন, কিন্তু তারা টাকা পাচ্ছেন না। এবং জানিয়ে যেহেতু একেবারে পুজোর মধ্যে প্রায় 6 মাস আগের টাকা তারা আগে কাজ করেছেন, সেই টাকা কিন্তু কেন্দ্র শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণেই বন্ধ করে রেখেছে। ফলে সাধারণ মানুষের যে ক্ষোভ বিক্ষোভ সেটা কিন্তু হু করে বাড়ছে। এবং পুজোর আগে অনেকেই আশা করেছিল যেভাবে আন্দোলনের তীব্র এবং যেভাবে কেন্দ্র সরকার হয়তো পুজোর মুখে তাদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য 100 দিনের টাকা তাদের অ্যাকাউন্টে ঢোকাবেন। কিন্তু হাজার আন্দোলন হয়েছে, রাজ্য থেকে একাধিক হাজার হাজার শ্রমিক তারা কিন্তু একেবারে দিল্লিতে গেছে, ধর্ণা দিয়েছেন, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয় না। অর্থাৎ পুজো আর মাত্র কয়েকদিন বাকি, সেখানে এখনো পর্যন্ত কোনো টাকা আসেনি। সেই পুজোর মুখেই এখনো পর্যন্ত কোনো টাকা আসেনি, ফলে চরম দুর্ভোগে রয়েছেন 100 দিনের শ্রমিকরা। 100 দিনের বঞ্চনায় আরো বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি রয়েছেন। আমাদের আরো এক প্রতিনিধি দক্ষিণ 24 পরগনা থেকে রয়েছেন অর্পণ, এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। অর্পণের কাছে এবার যাব সরাসরি। What should be our target for the 2036? That we are preparing, that how many medals India can win by 2036? Which are the games we need to focus? What is required to achieve that target? So we are looking at, we are preparing that document. At the same time, we are also looking at 2036 to host the Olympics. So we will bid for it. We should bid for India. Why not? New India has new aspirations, new hopes, and I think New India can achieve it. কেন্দ্র থেকে আনার জন্য তারা আন্দোলন করেছেন, এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছে যারা কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, যাদের কাছে শ্রমিকের বিক্ষোভ জানিয়েছেন তাদের টাকার জন্য। যেমন দিল্লিতে আন্দোলন হয়েছে, হাইকোর্ট জানতে চেয়েছে, এবার আপনারা কোন পথে সমাধান? 1200 dead, 1,200. মানুষের অধিকার, In Gaza, the number has crossed 900, and we know that there are still many hundreds of people who are still injured. তৃণমূল কংগ্রেসের দায়বদ্ধতা আছে, কারণ মানুষ তার
স্বাধীনতা এবং হক প্রাপ্য যদি না পায়, মানুষ তার বিভিন্ন আমরা দেখেছি আমাদের সকলের জননেতা প্রিয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে মানুষের কথা দিয়েছে যে গণতান্ত্রিক এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে আমরা সেখানে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে the amount of blood. This was a massacre. This is one of the paragliders that flew in here. You can see the engine here. ঘটনার মধ্য দিয়ে আমাদের নেতা বার্তা দিয়েছে যে বাংলার মানুষের স্বার্থে, গরিব মানুষের স্বার্থে, খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থে, অসহায় মানুষের armored personnel সেখানে আমাদের লড়াই carriers, চলবে। and you see soldiers all here preparing for the next phase তিনিও of this কেন্দ্রের কাছে জানতে চেয়েছেন অসহায় খেটে খাওয়া পিছিয়ে পড়া গরিব মানুষের তাদের প্রাপ্যটা, তাদের কষ্টের পরিশ্রম কেন দেওয়া হবে। আমি মনে করি যে অধিকার কখনো প্রতিষ্ঠা করতে হয় আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। অর্থাৎ তৃণমূলের দাবি আইনি পথেই সমাধান মিলবে, ধন্যবাদ। অন্যদিকে বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু অন্যদিকে আবার সুকান্ত মজুমদার তিনি বলছেন চুরি করলে টাকা, চুরি করা যদি বন্ধ হয়, India is hosting speakers of parliaments of G20 nations. Prime Minister Modi inaugurated that conference this morning, and the President of the Mexican Senate tied Prime Minister Modi a rakhi, leaving you with those visuals. আপনি হিসেব দিন, আপনার টাকাও বন্ধ হবে না। আপনারা চুরি করেছেন টাকা, এই চুরির জন্য তো বন্ধ আছে টাকা, টাকা না তাহলে তো বন্ধ ছিল না। Hello, Moto. এদিকে ধূপগুড়ি মহকুমায় মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র, ধূপগুড়ি ও বানারহাট ব্লক নিয়ে নতুন মহকুমা, উপনির্বাচনের প্রচারে মহকুমার প্রতিশ্রুতি দেয় তৃণমূল। এবং তারপরেই দেখুন আনন্দের সবুজ আবির খেলায় মেতে উঠেছিল 8ই সেপ্টেম্বরের ছবি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, যখন ঘোষণা করা হয় যে উপনির্বাচনে জিতলে ধূপগুড়িতে মহকুমা করা হবে। এবং যথারীতি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি ধূপগুড়ি মহকুমায় মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র। আমরা আপনাদের নির্বাচনের আগে কথা দিয়েছিলাম যে নতুন সাব ডিভিশন করবো, এটা ক্যাবিনেটে পাস হয়ে গেছে। ধূপগুড়ি, বানারহাট আর ধূপগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটি নিয়ে ধূপগুড়ি সাব ডিভিশন একটা করে দেওয়া হচ্ছে। আর এই প্রতিশ্রুতিতেই খুশি ধূপগুড়িবাসী। প্রকাশ করা যাবে না, কারণ দীর্ঘ 10 বছরের আন্দোলন তার ফসল এটা। আমরা অত্যন্ত খুশি। আমরা যেদিন নোটিফিকেশন হবে Welcome everyone. Thanks a lot আলোর for উৎসবে staying with মেতে us. উঠব You're ধূপগুড়ি watching our special presentation during the 2023 প্রথমেই যে Cricket খবরের দিকে Men's আমাদের World নজর Cup. রাখতেই হচ্ছে Love of 100 cricket. দিনের We've been বঞ্চনায় discussing আরো kings বড় of cricket, আন্দোলন। but today মন্ত্রিসভার it's a বৈঠকের special পর presentation. I'm ক্ষোভ Shivani প্রকাশ Gupta, and we're মুখ্যমন্ত্রীর। building up to the 100 mega দিনের battle কাজের of টাকা all দিচ্ছে battles. না That's India কেন্দ্র, versus বকেয়া না Pakistan দিলে in a World আন্দোলন Cup. আরো বড় Always a জায়গায় great যাবে বলে memory for হুঁশিয়ারি India. But let me মুখ্যমন্ত্রী। first go across to মুখ্যমন্ত্রী our ঠিক কি special হুঁশিয়ারি performers দিয়েছেন here. শোনাবো I একবার। have with me in the studio Jahangeet Singh, বাংলার আওয়াজ যোজনার টাকা who's কেন্দ্র also বন্ধ with করে her দিয়েছে। troop here. You are 100 the দিনের youngest কাজের and the টাকা only female যারা role কাজ player করে in the তাদের দেওয়া country. হচ্ছে না। বাংলার Many আবাস thanks for যোজনা coming অনেকে in today. ভাবছেন আমরা কেন দিচ্ছি না করে, দিচ্ছি না এই কারণে দিতে পারছি And না। what are your thoughts on the India-Pakistan match coming up? I see you are already donned the Indian jersey. ওরা একা Yes, দেয় I'm না, super excited, কিন্তু as you ওরা can সবটা see. আমাদের বন্ধ So করে I'm রেখেছে। with my 100 instrument, দিনের my কাজ love, যে to টাকা support বকে them. আছে तो आप সেটা थोड़ा-थोड़ा ওদের দিতে बजाते হবে। रहिए. এবং যদি Till তারা না I দেয় go back to the আন্দোলন আরো stage বড় and I জায়গায় also যাবে। introduce our guests joining us. আমাদের প্রতিনিধি সেবক এই মুহূর্তে আমাদের সাথে রয়েছেন। সেবক, তোমার কি মনে হচ্ছে? So I have with me in the studio none other than former India cricketer Murli একদমই Karthik. দেখো I've আমি also রয়েছে এই joined মুহূর্তে from other পুরাতন মালদার places. একটি এলাকায় কথা বলবো 1983 গ্রামীণ World Cup মানুষের winner. সঙ্গে। The legendary Mohinder Amanat is with us and also with us, of course, when we talk about India-Pakistan battles, one of the most loved cricketers, গ্রামের মানুষ the কেন্দ্রে টাকা possibly দিচ্ছে না বলছে, the most কিন্তু talked টাকা about 100 India-Pakistan দিনের কাজের টাকা rivalry যদি on field, পাওয়া and যায় that's তো none other গ্রামের than লোকের Venkatesh উন্নয়ন হবে, Prasad. ভালো হবে, But কিন্তু টাকা a তো পাচ্ছে special না কেউ broadcast কাজ has করে। to be special, and this আর one is 100 special দিনের because কাজও it's হচ্ছে not না। just our panelists. We're also joined by Sama TV 100 দিনের directly কাজের কি from খবর, কি Lahore. মা I have কি হচ্ছে Ikra না and হচ্ছে কিছু Sara, বুঝতে পারছি না গো। my কোথায় কাজ হচ্ছে, co-host কোথায় কাজ joining হচ্ছে us না। from Sama TV. কি সেটাও बहुत জানতে बहुत পারি না, धन्यवाद কোনো हमारे मेंबर साथ বলে না, जुड़ने কোনো के लिए পঞ্চায়েত सारा থেকে and বলে না, इकरा। और বা वहाँ पे क्या माहौल है इंडिया প্রধানরাও पाकिस्तान বলে না, मैच से কোনো पहले? খবর টবর দেয় না। এবার আমাদের বাবার যেটা মানে জব কার্ড ছিল
সে জব কার্ড এখনো চোখে দেখতে পাইনি, চোখে দেখতে পেলাম না, শুনছি জব কার্ড হয়ে আছে তোমাদের। অঞ্চলে গেলাম, অঞ্চলে বলছে জব কার্ড নাই। নেমারকে বলছি যে আমাদের জব কার্ডটা বের করে দাও। জব কার্ডও দেখিনি চোখে, জব কার্ড হয়ে আছে, জব কার্ড হয়ে আছে বলছে জব কার্ড হয়ে আছে। নেমার বলছে জব কার্ড হয়ে আছে, পঞ্চায়েত থেকে নেমার থেকে প্রধান থেকে বলছে জব কার্ড হয়েছে, অঞ্চলে যাও পেয়ে যাবো। অঞ্চলে যাচ্ছি বলছে না জব কার্ড নাই। জব কার্ড নিয়ে সমস্যার কথা শুনলাম, মুখ্যমন্ত্রী বলছেন আরো মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বৃহত্তর থেকে বৃহত্তর আন্দোলন করুন আর কেন্দ্র সরকার এইভাবে সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করতে থাকুন। কিন্তু যেসব মানুষগুলো কাজ করেছেন, গ্রামের সাধারণ মানুষ, তাদের একটা লোকের যে মনের ইচ্ছা, আশা, আকাঙ্ক্ষা প্রতিটা মুহূর্তে যে আমরা এই টাকাটা পেলে এই করবো, এই করবো, এই করতে করতে অনেক প্রহর পার হয়ে গেল, কোন দিকে কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে না। এটা নিয়ে কে ভাবছে, কারা ভাবছে? এটা হচ্ছে আমার সরকারের কাছে প্রশ্ন, যে বৃহত্তর আন্দোলন আপনারা করুন, কেন্দ্র সরকার এইভাবে বঞ্চিত করুন। সাধারণ লোকের জায়গায় দাঁড়িয়ে একবার দেখুন যে 100 দিনের কাজ করার পর তারা এতদিন ধরে টাকা পাচ্ছে না, কেউ জব কার্ডই পাননি খুঁজে, তাদের পরিস্থিতি কি? কেন্দ্র রাজ্যের সংঘাত চলছে, এরকম ভাবে চলতে থাকবে, কিন্তু সাধারণ লোকের কোন রকম ভাবনা চিন্তা না কেন্দ্র সরকারের মাথায় আছে, রাজ্য সরকারের মাথায় আছে। এই নিয়ে সাধারণ লোকজন কাজের তাগিদে বাইরে চলে যাচ্ছে, 100 দিনের কাজ করেও টাকা পাচ্ছে না, এখানে 100 দিনের কাজও পাচ্ছে না, সেই সূত্রে তারা বাইরে গিয়ে কাজকর্ম করছেন, এইভাবেই তাদের জীবন চলছে। হ্যাঁ, আমরা ওই সাধারণ লোকজনকে দেখছি শুধু রাজনীতির সুতা। উনি বলেন টাকা দিচ্ছে না, ইনি বলেন আমরা টাকা পাচ্ছি না, এই করেই চলছে, কিন্তু সাধারণ লোকের তো কোনো রকম সুরাহা হচ্ছে না, ওরা তো কোনো রকম টাকা পয়সা পাচ্ছে না, ওরা বাইরে চলে যাচ্ছে কাজ করতে। আমরা এখন চাইছি সেবক বোঝা গেল যে 100 দিনের এই বঞ্চনায় কিন্তু আরো বড় আন্দোলনের দিকে এগোতে চলেছে। আমরা জানি যে আমাদের রাজ্যের 3 জেলা মালদা, উত্তর 24 পরগনা এবং দক্ষিণ 24 পরগনায় সবথেকে বেশি শ্রমিক রয়েছেন, 100 দিনের শ্রমিক বেশি রয়েছেন, এবং তাই জন্যই আমরা 3 জেলায় আমাদের 3 প্রতিনিধির সাথে কথা বলছি। আমরা মালদা থেকে শুনলাম, এবার আমাদের আরেক প্রতিনিধি জিয়াউল এই মুহূর্তে রয়েছে উত্তর 24 পরগনা থেকে। জিয়াউলের কাছে যাব সরাসরি। জিয়াউল, তোমার থেকে জানতে চাইবো যারা টাকা পাচ্ছেন না ঠিক পুজোর মুখে, তাদের কি অবস্থা? और जनाब उनकी बहुत सारी प्रेडिक्शंस जो हैं वो सच हुई हैं। ज़ंजानी साहब भी also join us और वो अपने सितारों का हाल देख के ये जरूर हमें बताएंगे कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच में से किसका पलड़ा भारी है, कौन से खिलाड़ी के सितारे ऊंचे हैं, किसके नीचे हैं, और ये बहुत ही एक्साइटिंग चीज शिवानी होने वाली है। और आप म्यूजिक भी एंजॉय करेंगे, सितारों का हाल भी एंजॉय करेंगे। सितारों की आपको जरूरत पड़ेगी जब वर्ल्ड कप की बात होती है, तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कार्तिक कि किसका पलड़ा भारी होगा। 7 मैचेस में हमेशा इंडिया ही जीता है और मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें चेंज होने वाला है। कुछ ऐसा लगता तो नहीं है कि चेंज होने वाली बात है। বলেছেন কিন্তু রাজ্যের বারবার দাবি, তারাও কিন্তু কেন্দ্রের কাছে যাচ্ছেন, কিন্তু তারা টাকা পাচ্ছেন না। এবং জানিয়ে যেহেতু একেবারে পুজোর মুখে প্রায় 6 মাস আগের টাকা তারা আগে কাজ করেছেন, সেই টাকা কিন্তু কেন্দ্র শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণেই বন্ধ করে রেখেছে। ফলে সাধারণ মানুষের যে ক্ষোভ বিক্ষোভ সেটা কিন্তু হু করে বাড়ছে। এবং পুজোর আগে অনেকেই আশা করেছিল যেভাবে আন্দোলনের তীব্র এবং যেভাবে কেন্দ্র সরকার হয়তো পুজোর মুখে তাদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য 100 দিনের টাকা তাদের অ্যাকাউন্টে ঢোকাবে। दोनों साइड राज्य থেকে একাধিক হাজার শ্রমিক তারা কিন্তু একেবারে দিল্লিতে কাছে ধর্ণা দিয়েছেন, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয় না। পুজো আর মাত্র কয়েকদিন বাকি, সেখানে এখনো পর্যন্ত কোনো টাকা আসেনি। उससे आपको लगता है कि भारत পুজোর মুখেই এখনো পর্যন্ত কোনো টাকা আসেনি। দুর্ভোগে রয়েছেন 100 দিনের শ্রমিকরা, 100 দিনের বঞ্চনায় আরো বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি রয়েছেন। আমাদের আরো এক প্রতিনিধি দক্ষিণ 24 পরগনা থেকে রয়েছেন অর্পণ, এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। অর্পণের কাছে এবার যাবো সরাসরি। অর্পণ, আদালত থেকে নির্দেশ দিয়েছেন যে যোগ্যদেরকে তাদের যোগ্যদের যাতে তাদের টাকা ফেরত দেওয়া হয় তার নির্দেশ দিয়েছে আদালতের তরফ থেকে। কি মনে হচ্ছে আইনি পথেই কি মিলবে সমাধান? तो अब यह है कि पाकिस्तान टीम प्रेशर कैसे हैंडल करती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरा ये है कि फर्क खाली इतना है कि সবথেকে বেশি শ্রমিক এই 100 দিনের কাজে তারা কাজ করেছেন এবং তারা বঞ্চিত। এবং দিল্লি থেকে কলকাতা থেকে শুরু করে দিল্লি পর্যন্ত যে টাকা আন্দোলন, টাকা কেন্দ্র থেকে আনার জন্য তারা আন্দোলন করেছেন। এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন যারা দীর্ঘদিন ধরে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, যাদের কাছে শ্রমিক এসে দীর্ঘদিন ক্ষোভ বিক্ষোভ জানিয়েছেন তাদের টাকার জন্য। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा मैच होगा जहाँ तक क्रिकेट के सवाल है। मेरे ख्याल से ये एक बेहतरीन विकेट हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों टीमों के पास মানুষের অধিকার, মানুষের প্রাপ্য क्वालिटी बैट्स তা আদায়ের জন্য বাংলার মাটিতে कि कौन ज्यादा प्रेशर তৃণমূল কংগ্রেসের कर सकता है। দায়বদ্ধতা আছে। सारा और इकरा प्रेशर बहुत है आपकी टीम पे। স্বাধীনতা এবং হক প্রাপ্য যদি না পায়, মানুষ তার বিভিন্ন পথে চেষ্টা করবে।
बिल्कुल আমরা দেখেছি আমাদের देखिए हर टीम के সকলের होता है, लेकिन জননেতা मुझे लगता है मुश्ताक भाई इसका প্রিয় जवाब সাংসদ ज्यादा অভিষেক बेहतर तरीके से दे বন্দ্যোপাধ্যায় सकते हैं सर। आप দিল্লিতে जब মানুষের उतरते हैं কথা ground पे, দিয়েছিল एक যে खिलाड़ी के গণতান্ত্রিক ऊपर ও एक मैच को लेकर শান্তিপূর্ণ कितना উপায়ে प्रेशर होता है और हमारी আমরা टीम সেখানে पर है या আন্দোলনের नहीं। মধ্য দিয়ে बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। লড়াইয়ের सबसे মধ্য पहले দিয়ে तो मेरे जितने भी আমরা कुलीग्स সেখানে हैं চেষ্টা उनको করা হবে बहुत बहुत যে मैं মানুষের खुशामदीद অধিকারটা कहता हूँ। ফিরিয়ে बड़ा আনা। मुझे अच्छा लगा তারপর जब রাজভবন টিমি पाजी और कार्तिक অভিযানে और ধর্নার प्रसाद মধ্য के দিয়ে साथ इंटरेक्शन हो रहा है। আমাদের तो নেতা आई বার্তা होप और দিয়েছে दुआ भी যে अल्लाह से कि বাংলার आपकी মানুষের फैमिलीज স্বার্থে और आप গরিব लोग सब মানুষের স্বার্থে खैरियत से খেটে খাওয়া होंगे। মানুষের স্বার্থে और অসহায় तीसरी মানুষের স্বার্থে दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि आई वुड সেখানে लाइक আমাদের टू से লড়াই थैंक यू চলবে। वेरी मच बिहाफ তারপরে ऑफ হাইকোর্ট पाकिस्तान মহামান্য कि जितना আদালত वेलकम आपने हमारी তিনিও टीम को কেন্দ্রের दिया কাছে है और জানতে जितना চেয়েছেন उनको অসহায় सपोर्ट किया है খেটে खाওয়া उसका बहुत পিছিয়ে बहुत পড়া शुक्रिया क्योंकि গরিব स्पोर्ट्स जो है ना মানুষের ये दो যাদের मुल्कों को প্রাপ্য खिलाड़ियों টাকা को কষ্টের जोड़ती है। और পারিশ্রমিক जब কেন हम দেওয়া खेला হবে करते না थे हमारे আমি মনে टिमी করি बाजी को पता है যে प्रसाद को অধিকার पता है वी यूज्ड टू কখনো एक्चुअली आफ्टर द প্রতিষ্ঠা गेम वी করতে হয় यूज्ड टू আন্দোলনের মধ্য इंटरेक्ट দিয়ে हम एक दूसरे से সংগ্রাম मुलाकात करते थे অর্থাৎ बातें करते তৃণমূলের थे एक দাবি दूसरे से আইনি सीखते পথেই थे। সমাধান মিলবে, ধন্যবাদ। অন্যদিকে বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী, কিন্তু অন্যদিকে আবার মজুমদার তিনি বলছেন চুরি क्रिकेट की बात करते हैं आप तो क्रिकेट की बात देखिए प्रेशर सबके ऊपर होता है। जैसे टिमी बाजी ने कहा है कि बड़ी टीमें बड़े प्लेयर जो होते हैं उनकी कंसिस्टेंसी की एक रीजन होती है बिकॉज वो पिछले मैचों को भूल के अगले मैच की तैयारी करते हैं। और उनकी सबसे बड़ी खूबसूरत चीज पता क्या होती है, वो अपने प्रोसेस पे रहते हैं। और जिंदगी में जो भी बड़ा प्लेयर बनता है उसके अंदर एक चीज बड़ी कॉमन होती है, जितने भी बड़े प्लेयर बनते हैं वो अपने प्रोसेस के ऊपर फोकस करते हैं। जब आप प्रोसेस के ऊपर ज्यादा लंबी देर तक फोकस करते हैं उसके बाद आपका जो मेंटली प्रेशर होता है ना, जो एक नेचुरल प्रेशर होता है पाक भारत के मैचेस का, क्राउड का, मीडिया का, वो नेचुरली आपसे वो दूर होना शुरू हो जाता है। बिकॉज आप খেলায় মেতে উঠেছিল 28 সেপ্টেম্বরের ছবি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি गेम के साथ ঘোষণা করা आपका হয় যে कनेक्शन बनने लग जाता है। मैच से एक दिन रात पहले आप इमेजिनेशन करते हो कि मैंने इतना करना है, मैंने वो करना है, ये सारा प्रोसेस है। तो आई थिंक मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस मैचों में दो चीजें बड़ी काउंट करती हैं, एक लीडरशिप और एक टेम्परामेंट। अगर लीडरशिप आपके कप्तान का टेम्परामेंट तगड़ा होता है ना तो पूरी टीम खड़ी होती है। एंड आई थिंक बाबर आजम इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। और इंडिया के पास भी रोहित शर्मा और विराट कोहली, और ऑल्दो रोहित शर्मा जो है वो थोड़ा सा काम डाउन है इंजमाम की तरह, मगर विराट कोहली जो अग्रेसिव है। तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन है। इस सेम टाइम रिजवान को देखो और बाबर को देखो, शहीन को देखो, ये भी कॉम्बिनेशन ऐसा है। ऑन दैट डे जो अच्छा दरे राना दिल से खेलेगा और फैसले आउट ऑफ द बॉक्स करेगा और हारने से घबराएगी ना, वो टीम में ज्यादा थप्पड़ होगा खेलने। এই যে আনন্দ এটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না, কারণ দীর্ঘ 10 বছরের আন্দোলন তার ফসল এটা। हो रहा है हमारे प्लेयर्स को घूमने फिरने की इजाजत नहीं है, इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, आपको नहीं लगता कि डर ऑफ प्लेयर्स में बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, मेंटल जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है प्लेयर्स की परफॉर्मेंस প্রথমেই पे যে भी। খবরের দিকে আমাদের নজর রাখতেই হচ্ছে 100 দিনের বঞ্চনায় আরো বড় I don't know who is stopping them from not ক্ষোভ going প্রকাশ around. I think মুখ্যমন্ত্রী India is the most 100 safest দিনের place. কাজের भारत जो টাকা है बहुत দিচ্ছে safe না है কেন্দ্র, जाने के लिए, বকেয়া না घूमने के দিলে लिए, फिरने के আন্দোলন लिए আরো and বড় बहुत জায়গায় कुछ যাবে বলে देखने के लिए হুঁশিয়ারি मिलता है মুখ্যমন্ত্রী। भारत মুখ্যমন্ত্রী में। ঠিক I কি think হুঁশিয়ারি দিয়েছেন it's শোনাবো important একবার। to make use of this opportunity for মনে the রাখবেন বাংলার Pakistan আবাস যোজনার team টাকা কেন্দ্র to বন্ধ see করে what's দিয়েছে। happening in 100 India. দিনের কাজের টাকা It's a great যারা কাজ place করে তাদের দেওয়া হচ্ছে না। বাংলার আবাস যোজনা অনেকে ভাবছেন আমরা কেন দিচ্ছি না, দিচ্ছি না এই কারণে দিতে পারছি না, কারণ সেন্ট্রাল 60% দেয়, আমরাও 40%, ওরা একা দেয় না, কিন্তু ওরা সবটা আমাদের বন্ধ করে রেখেছে। 100 দিনের কাজ যে টাকা বকেয়া আছে সেটা ওদের দিতে হবে, এবং যদি তারা না দেয় আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে। तो शायद उन लोग আমাদের अच्छे कर প্রতিনিধি सकते সেবক এই ग्राउंड মুহূর্তে আমাদের पे সঙ্গে ग्राउंड রয়েছেন। पे। So সেবক that's what তোমার I কি feel. মনে হচ্ছে Having said আন্দোলনে that, কি look, it's সমস্যার not সমাধান হবে? like मैं Jimmy तो ये Baji भी said. सोच रही हूँ, मैं तो ये भी सोच रही हूँ कि ये वर्ल्ड कप चल रहा है या कोई टूरिज्म चल रहा है, वो घूमने फिरने के लिए একদমই ज्यादा দেখো, आए हुए हैं আমি यहाँ पे রয়েছি या এই वो मैच মুহূর্তে खेलने के लिए পুরাতন आए মালদার हैं? একটি फोकस এলাকায় तो मैच কথা पे होना বলবো चाहिए ना। গ্রামীণ মানুষের সঙ্গে। आपके দাদা, खिलाड़ी भी तो মুখ্যমন্ত্রী होते আজকে हैं, বলেছেন यहाँ पर কেন্দ্র खाने বকেয়া खाने টাকা जाते দিচ্ছে हैं, 100 দিনের शिवानी, প্রকল্পের shopping টাকা करने আদায় আরো जाते हैं, বৃহত্তর আন্দোলন হবে। हरभजन से আপনারা जाते हैं, কেন্দ্র वो भी बताते हैं कि लोग तो उनके গ্রামের पैसे মানুষ भी नहीं लेते, तो हमारे কেন্দ্রে खिलाड़ियों টাকা को দিচ্ছে कैसे না क्यों বলছে, रखे? কেন্দ্রে मोबाइल में টাকা खड़े 100 দিনের কাজের क्या টাকা যদি खरीदना चाह পাওয়া रहे যায় हैं গ্রামের ये লোকের बोल रही है উন্নয়ন হবে, ভালো হবে, की वजह से কিন্তু টাকা क्या তো পাচ্ছে खरीदना না, चाह रहे हैं प्लेयर्स जो पाकिस्तान में नहीं मिलता? 100 দিনের কাজও হচ্ছে না। आईफोन 15 आईफोन 15 नहीं मिलता पाकिस्तान में। चलिए आईफोन 15 लाने पाकिस्तान में कोई काज হচ্ছে না।
दिला देंगे कोई बात नहीं খবর টবর দেয় না আমাদের বাবার যেটা মানে জব কার্ড ছিল সেই জব কার্ড এখনো চোখে দেখতে পাইনি চোখে দেখতে পেলাম না শুনছি জব কার্ড হয়ে আসবে আমাদের অঞ্চলে গেলাম অঞ্চলে বলছে জব কার্ড নাই নেমাকে বলছিল যে আমাদের জব কার্ডটা বের করে দাও obviously both teams are held in confidence জব কার্ডও having দেখিনি won 2 matches each and জব কার্ড হয়ে আছে প্লাস জব কার্ড the হয়ে pressure আছে is going to be বলছে that much more জব কার্ড হয়ে আছে নেমার বলে জব কার্ড হয়ে আছে for simple reason পঞ্চায়েত থেকে নেমাকে প্রধান থেকে বলছে জব কার্ড অঞ্চলে যাও পেয়ে যাবে অঞ্চলে যাচ্ছে it's 120,000 দেখো জব কার্ড নিয়ে সমস্যার কথা শুনলাম মুখ্যমন্ত্রী বলছেন আরো जो स्टेडियम में पूरा মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বৃহত্তর থেকে বৃহত্তর আন্দোলন করুন আর কেন্দ্র সরকার এইভাবে সাধারণ মানুষদের বঞ্চিত করতে থাকুন কিন্তু যেসব মানুষগুলো কাজ করেছেন গ্রামের সাধারণ মানুষ তাদের যে একটা লোকের যে মনের ইচ্ছা আশা আকাঙ্ক্ষা जब यादों की बात करते हैं वो यादों में सबसे ज्यादा जो याद बहुत लेजेंडरी याद है इंडिया पाकिस्तान मैचेस की कार्तिक हमारे साथ श्रीनिवास राव भी जुड़ रहे हैं हमारे कंसल्टिंग एडिटर और जर्नलिस्ट तो वेंकी मैं आपको ये तो पूछना ही चाहती हूँ कि जब यादों की बात करते हैं आई एम श्योर यूसुफ भी है वहाँ पे मुश्ताक अहमद जी भी हैं उनको भी याद होगा द टॉप इंडिया पाकिस्तान मेमोरी কেন্দ্র রাজ্যের সংঘাত চলছে এরকম ভাবে চলতে থাকবে কিন্তু उस याद के बारे में बताइए थोड़ा सा ভাবনা চিন্তা না কেন্দ্র সরকার মাথায় আছে রাজ্য সরকারের মাথায় আছে এই নিয়ে সাধারণ লোকজন কাজের তাগিদে বাইরে চলে যাচ্ছে 100 দিনের কাজ করেও টাকা পাচ্ছে না ওখানে 100 দিনের কাজও পাচ্ছে না সেই সূত্রে তারা বাইরে গিয়ে কাজকর্ম করছেন এইভাবে তাদের জীবন চলছে इंडिया जीती हुई है उनका पल्ला वर्ल्ड कप में আমরা সাধারণ লোকজনদের बायलैटरल सीरीज पे जाए तो উনি पाकिस्तान বলেন টাকা দিচ্ছে না উনি বলেন আমরা টাকা পাচ্ছি না এই করেই চলছে কিন্তু সাধারণ লোকের তো কোনো রকম সুরাহা হচ্ছে না ওরা তো কোনো রকম টাকা পয়সা পাচ্ছে না ওরা বাইরে চলে যাচ্ছে কাজ করতে इंडिया की गेम আমরা এখন চাইছি সেবক বোঝা গেল যে 100 দিনের এই বঞ্চনায় কিন্তু আরো বড় আন্দোলনের দিকে এগোতে চলেছে আমরা জানি যে আমাদের রাজ্যে 3 জেলা মালদা উত্তর 24 পরগনা এবং দক্ষিণ 24 পরগনায় সবথেকে বেশি শ্রমিক রয়েছেন 100 দিনের শ্রমিক বেশি রয়েছেন এবং তাই জন্যই আমরা 3 জেলায় আমাদের 3 প্রতিনিধির সাথে কথা বলছি আমরা মালদা থেকে শুনলাম এবার আমাদের আরেক প্রতিনিধি জিয়াউল এই মুহূর্তে রয়েছে উত্তর 24 পরগনা থেকে জিয়াউলের কাছে যাব সরাসরি জিয়াউল তোমার থেকে জানতে চাইবো যারা টাকা পাচ্ছেন না पड़ा था गेंगोली पे तो कप्तानी से हटा दिया था उन्होंने फिर ड्राइवर को सीरीज के दौरान ही ड्राइवर को बना दिया যেমন হতাশা এবং তাদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে ক্ষোভ শুধু বাড়ছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে অর্থাৎ কেন্দ্র যে টাকা বন্ধ করে রেখেছে তার জন্য তাদের ক্ষোভটা বাড়ছে তোমাকে একটু পরিসংখ্যান দিয়ে জানিয়ে রাখবো এই উত্তর 24 পরগনা জেলায় প্রায় 55,100 দিনের শ্রমিক যারা টাকা পাননি পুজোর আগে तो एज ए क्रिकेटर बात ये है कि जैसे इंडिया में 3 टॉप प्लेयर मुझे नजर आ रहे हैं बैट्समैन जो है रोहित शर्मा है कोहली किंग ऑलवेज जैसे बैटिंग करता है मेरा कोई भी क्रिकेटर ऐसा नहीं है जो ना पसंद करता हो ऐसी बात नहीं है फिर केएल राहुल मुझे बहुत अच्छा लगता है कि टेक्निकल क्रिकेट खेलता है अंडर द चिन खेलता है बहुत क्लोज खेलता है बॉल को आने देता है बॉलिंग में बुमराह और इसी तरह पाकिस्तान के भी ये जैसे क्रिकेटिंग बात हो रही है तो ये लोग जरूर अप्रिशिएट करते हैं बाबर को करते हैं शाहीन को नसीम को रिजवान को हसन अली जैसे परफॉर्म कर रहे हैं क्रिकेटिंग उसमें बात करेंगे तो दोनों टीमें ठीक है प्रेशर हैंडल कर सकती है प्रेशर हैंडल करके यहाँ पहुंची हुई है सारे प्लेयर्स का नाम इसीलिए बना है कि इन्होंने प्रेशर हैंडल किया है प्रेशर में परफॉर्मेंसेस दी है इसीलिए पूरी दुनिया में नाम बनता है अदरवाइज देखा जाए तो 7-0 इन्होंने किया इसमें कोई भी चीज आई अच्छा जी मेरा सवाल है मुरली कार्तिक साहब से पाकिस्तान और भारत की जब मैच की बात होती है बाकी किसी भी टीम से जो ये दोनों हार जाए लेकिन व्हेन इट कम्स टू बोथ द टीम्स वो प्रेशर बहुत अलग होता है आज कोई बात हो रही है कि ना उस पे काबू कैसे करना है सर आपसे सवाल है कि आपकी टीम इस प्रेशर को हमेशा कैसे हैंडल करती आई है एक चीज हमेशा याद रखना पड़ता है जब भी आप खेलते हैं और जब आप टीम मीटिंग्स में जाते हैं आपको जो आपके इर्द गिर्द जो चीजें हो रही है ना उसको भूलना पड़ता है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है मैच से बढ़कर होता है बहुत लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं दो देशों के इमोशंस जुड़े हुए हैं इतिहास हिस्ट्री हर चीज को लेके आ जाते हैं तो इसलिए जब हम मैच से पहले जाते हैं मुझे लगता है कि पाकिस्तान की टीम यही करती है हमेशा क्रिकेट पे ध्यान देना चाहते हैं क्योंकि प्रेशर है बाकी चीजों का क्रिकेट का तो प्रेशर रहता ही है पर बाकी चीज का जो एडेड प्रेशर है उसको आप कैसे भुला सकते हैं या हटा सकते हैं ये बहुत अहम हो जाता है या बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है तो कॉन्स्टेंटली आप यही सोचते हैं कि क्रिकेट पे ध्यान दें और बाकी जो चीजें हैं जो बाकी तृणमूल कांग्रेस है या कुछ भी जो आसपास चल रहा है
কারণ মানুষ তার बट স্বাধীনতা कुछ এবং अपनी হক मेमोरीज भी প্রাপ্য शेयर যদি करें না পায় हमारे साथ पाकिस्तान के মানুষ खिलाफ তার खेलने বিভিন্ন की পথে और চেষ্টা क्या করে ये गेम वाकई में আমরা different होता है? দেখেছি আমাদের ये मैच डिफरेंट होता है সকলের জননেতা इमोशंस जुड़े हैं প্রিয় आप সাংসদ देखिए, অভিষেক it's বন্দ্যোপাধ্যায় not just a cricket match দিল্লিতে alone. মানুষের কথা बहुत- দিয়েছিল it isn't যে मतलब গণতান্ত্রিক it ও is more than that শান্তিপূর্ণ नहीं উপায়ে तो कि আমরা इतना সেখানে আন্দোলনের much মধ্য দিয়ে wanted क्यों होता इतने लोग লড়াইয়ের देखना মধ্য क्यों দিয়ে चाहते हैं क्योंकि बहुत सारी আমরা चीजें जुड़ी সেখানে हैं, बहुत চেষ্টা করা सालों की হবে हिस्ट्री जुड़ी हुई যে है মানুষের और अगर आप অধিকারটা एक्सपीरियंस की ফিরিয়ে बात আনা करें पाकिस्तान में তারপর हो या इंडिया রাজভবন में हो जो फीलिंग অভিযানে मैं ঘটনার आपको মধ্য बता দিয়ে सकता हूँ मैं আমাদের নেতা বার্তা দিয়েছে যে বাংলার মানুষের স্বার্থে গরিব মানুষের স্বার্থে খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থে অসহায় মানুষের স্বার্থে ऐतिहासिक तौर थे সেখানে আমাদের লড়াই চলবে हमें जो वेलकम मिला তারপরে लोगों হাইকোর্ট से মহামান্য আদালত उस टाइम वो पूछ তিনিও रहे थे कि बाहर কেন্দ্রকে नहीं জানতে जाने চেয়েছেন देते অসহায় बाहर इसलिए খেটে नहीं খাওয়া जाने পিছিয়ে देते পড়া क्योंकि सिक्योरिटी वाले গরিব नहीं जाने মানুষের देते वैसे যাতে तो आप जा প্রাপ্য सकते টাকা कोई কষ্টের परेशान नहीं পরিশ্রম करता पर কেন सिक्योरिटी দেওয়া वाले হবে बोल देते हैं कि मत আমি जाओ মনে कुछ हो করি सकता है যে অধিকার इट्स वेरी কখনো इंपॉर्टेंट প্রতিষ্ঠা করতে হয় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অর্থাৎ তৃণমূলের দাবি আইনি পথেই সমাধান মিলবে ধন্যবাদ অন্যদিকে বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু অন্যদিকে আবার সুকান্ত মজুমদার তিনি বলছেন চুরি করলে টাকা हर बॉल पे চুরি सिंगल করা निकालते যদি हैं বন্ধ तो হয় ये हमारे তবে টাকা পাবেন एक्सपीरियंसेस हैं वहाँ के बहुत क्लोजली फॉट सीरीज था टेस्ट सीरीज हम जीते और 2006 में भी अच्छा करके आए थे और जब पाकिस्तान आई है जैसे उन्होंने कहा बहुत कांटे के टक्कर हुए हर जगह जहाँ पे भी हम गए हैं मोहाली हो या गुवाहाटी गए हों या इवन कोची गए हों तो बहुत कांटे के मैचेस हुए हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो जैसे मुशी भाई ने बोला ना प्लेयर्स इंटरेक्ट करते हैं प्लेयर्स जब मिलते हैं तब वो कोई फीलिंग नहीं होती में भी देखा है विराट कोहली हो या अपने कोई भी बड़े प्लेयर्स हो श्रीनी आपने भी देखा है এবং তারপরে দেখুন আনন্দের সবুজ আবির খেলায় মেতে উঠেছিল 8ই সেপ্টেম্বরের ছবি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যখন ঘোষণা করা হয় যে উপনির্বাচনে জিতলে they have always been যথারীতি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি ধূপগুড়ি মহকুমায় মন্ত্রী সভার ছাড়পত্র over the years the baggage has really reduced. What we know, like we talk about history which is associated with an India versus Pakistan game. Over the years, players until a decade ago used to really feel the pressure of actually being in Pakistan or Pakistan being here. Kind of. I don't think the players. It was always the frills which happen around the team, ना? It's all the talk which happens. Obviously, social media तो अभी बढ़ गया है. हमारे जो जितने भी यहाँ पे पुराने प्लेयर बैठे हैं, हमारे टाइम में सोशल मीडिया नहीं था. हमारे टाइम में मीडिया था. प्रिंट मीडिया और वो मीडिया था, पर सोशल मीडिया नहीं. What I meant was that the clashes in the 80s, the clashes were so intense. In the 90s, the amount of time that you've actually lost Pakistan. So that's what I'm saying. So the lack of familiarity, what it has done is I think it যেদিন has নোটিফিকেশন হবে আমরা আলোর উৎসবে মেতে উঠবো ধূপগুড়িবাসী আর প্রথমেই যে খবরের দিকে আমাদের নজর রাখতেই হচ্ছে 100 দিনের বঞ্চনায় আরো বড় আন্দোলন মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর ক্ষোভ প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রী 100 দিনের কাজের টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রী ঠিক কি I'm joined by Rakesh Kumar ji who is waiting for his daughter and his daughter is basically arriving from Israel. She is doing PhD there. I'll try to talk to Rakesh ji. Rakesh ji, आप मुझे बताएं बेटी आ रही है, बेटी से बातचीत हो पा रही है? बातचीत हुई थी, कल भी हुई थी, जब फ्लैट में बैठी थी दिच्छी नहीं कारणে দিতে পাচ্ছি না डरी हुई तो है ही हम लोग भी डरे हुए तो चिंता तो थी जब से ये हुआ है बीमारी हो रही थी आवाज भी सुनाई दे रही थी बता रही थी लेकिन अब थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है कुछ उसके जी तो जिस दिन ये अटैक हुआ हम सब यहाँ चिंता में थे और देख भी रहे थे कितनी बर्बरता हो रही है वहाँ पर चैनल पर मालूम पड़ रही थी हम लोगों को कि क्या हो रहा है वहाँ पे इस वजह से और ज्यादा चिंताएं हो रही थी कि क्या है तो आपको बताया कि वहाँ क्या कंडीशन है और जिस जगह पर आपकी बेटी लेकिन वो लड़की बहुत स्ट्रांग है उसने कही पापा দেখো আমি রয়েছি এই মুহূর্তে পুরাতন মালদার একটি এলাকায় কথা বলবো গ্রামীণ মানুষের সঙ্গে দাদা মুখ্যমন্ত্রী আজকে বলেছেন কেন্দ্র বকেয়া টাকা দিচ্ছে না 100 দিনের প্রকল্পের টাকা আদায় আরো বৃহত্তর আন্দোলন হবে एक साल से फर्स्ट ईयर है গ্রামের মানুষ ये কেন্দ্রে पहली টাকা দিচ্ছে না फ्लाइट है, বলছে पहली কিন্তু फ्लाइट में টাকা मौका मिल गया और भी 100 बहुत দিনের लोग কাজের हैं টাকা आप যদি कुछ कहना পাওয়া चाहेंगे যায় তো ऑपरेशन अजय গ্রামের सरकार ने नहीं ये सरकार बहुत कर रही है और आप चिंता न करें हमारे विदेश मंत्री बहुत मेहनत कर रहे हैं और सब लोग सुरक्षित आएंगे ये निश्चित है कि हर बच्चा सुरक्षित आएगा कहीं ना कहीं विश्वास था कि बच्ची को विश्वास था हम लोगों को गार्जियन को विश्वास था कि मोदी जी
पहले भी कर चुके हैं, জানতে পারি भविष्य না, में কোনো भी মেম্বারে उन्होंने বলে किया না, है কোনো পঞ্চায়েত থেকে বলে और না, वो বা करेंगे और सबको बच्चों को सुरक्षित প্রধানরাও लेके কোনো आएंगे यहाँ খবর एक টবর দেয় आखिरी না। सवाल, क्योंकि और अभी हमारे जो हम सिचुएशन बाबा वहाँ देख रहे हैं, जो स्थिति যেটা वहाँ जॉब देख कार्ड रहे ছিল, हैं, युद्ध चल সেই रहा है জব एक কার্ড तरह से, এখনো दोनों तरफ से চোখে गोले দেখতে दागे পাইনি, जा रहे हैं, मिसाइल और रॉकेट চোখে दागे जा দেখতে रहे পেলাম না। हैं। এবার आप শুনছি मुझे জব बताइए কার্ড कि হয়ে क्या একদম कुछ আমাদের आप অঞ্চলে देखते গেলাম, हैं, অঞ্চলে বসে জব कब কার্ড तक নাই। सिचुएशन नॉर्मल होगी মেম্বারকে বলছি और যে क्या आपको আমাদের लगता है कि জব बेटी কার্ডটা कब বের করে वापस দাও। जा पाएगी या भेजेंगे वापस? वो मुझे तो लगता है कि জব बहुत কার্ডও जल्दी দেখিনি চোখে, बहुत জব जल्दी কার্ড बात হয়ে सही আছে, होगी। हो सकता फिलहाल है कि জব কার্ড 15 হয়ে दिन लग আছে जाए, 1 महीना लग जाए, বলছে, लेकिन उससे জব ज्यादा কার্ড হয়ে नहीं আছে, चलेगा। মেম্বার বলে জব কার্ড হয়েছে, जहाँ तक मेरी পঞ্চায়েত सोच है থেকে মেম্বার वापस भेजेंगे बेटी? बिल्कुल भेजेंगे, অঞ্চলে জব बिल्कुल পেয়ে যাবো, भेजेंगे। অঞ্চলে যাচ্ছি বলছে না। नहीं पढ़ने गई है बच्ची, ये तो জব घटना কার্ড নিয়ে होती रहती সমস্যার है কথা यहाँ। শুনলাম, और देशों में মুখ্যমন্ত্রী होती বলছেন रहती है, सभी आना जाना बंद हो जाएगा, पढ़ाई बंद हो जाएगी। মুখ্যমন্ত্রী नहीं আমাদের जाएगी, বৃহত্তর निश्चित থেকে जाएगी। বৃহত্তর আন্দোলন করুন, আর কেন্দ্র সরকার এইভাবে সাধারণ মানুষদের বঞ্চিত করতে থাকুন। কিন্তু যেসব মানুষগুলো কাজ করেছেন, গ্রামের সাধারণ মানুষ, তাদের এক একটা লোকের যে মনের ইচ্ছা, আশা, আকাঙ্ক্ষা, প্রতিটা মুহূর্তে যে আমরা এই টাকাটা পেলে এই করবো, এই করবো, এই করতে করতে অনেক প্রহর পার হয়ে গেল, কোনো দিকে কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে না। এইটা নিয়ে কে ভাবছে, কারা ভাবছে? এইটা হচ্ছে আমার সরকারের কাছে প্রশ্ন, যে বৃহত্তর আন্দোলন আপনারা করুন, কেন্দ্র সরকার এইভাবে বঞ্চিত করুন, সাধারণ লোকের জায়গায় দাঁড়িয়ে একবার দেখুন যে 100 দিনের কাজ করার পর তারা এতদিন ধরে টাকা পাচ্ছে না, কেউ কেউ জব কার্ডই পাননি খুঁজে, তাহলে তাদের We heard of this barbaric attack that was launched by Hamas. You know, if you can describe the কেন্দ্র রাজ্যের situation in সংঘাত Tel Aviv. চলছে, এরকম ভাবে চলতে থাকবে, কিন্তু সাধারণ লোকের কোনো রকম ভাবনা চিন্তা না কেন্দ্র সরকারের মাথায় আছে, রাজ্য সরকারের মাথায় আছে। এই নিয়ে সাধারণ লোকজন কাজের তাগিদে বাইরে চলে যাচ্ছে, 100 দিনের কাজ করেও টাকা পাচ্ছে না, এখানে 100 দিনের কাজও পাচ্ছে না, সেই সূত্রে তারা বাইরে গিয়ে কাজকর্ম করছেন, এইভাবে তাদের জীবন চলছে। আমরা ওই সাধারণ লোকজনদের কিছু রাজনীতির শিকার, উনি বলেন টাকা দিচ্ছে না, উনি বলেন আমরা টাকা পাচ্ছি না, এই করে চলছে, কিন্তু সাধারণ লোকের তো কোনো রকম সুরাহা হচ্ছে না, ওরা তো কোনো রকম টাকা পয়সা পাচ্ছে না, ওরা বাইরে চলে যাচ্ছে কাজ করতে। আমরা এখন চাইছি সেবক বোঝা গেল যে 100 দিনের এই বঞ্চনায় কিন্তু আরো বড় আন্দোলনের দিকে এগোতে চলেছে। আমরা জানি যে আমাদের রাজ্যের 3 জেলা মালদা, উত্তর 24 পরগনা এবং দক্ষিণ 24 পরগনায় সব থেকে বেশি শ্রমিক রয়েছেন, 100 দিনের শ্রমিক বেশি রয়েছেন, এবং তাই জন্যই আমরা 3 জেলায় আমাদের 3 প্রতিনিধির সাথে কথা বলছি। আমরা মালদা থেকে শুনলাম, এবার আমাদের আরেক প্রতিনিধি জিয়াউল এই মুহূর্তে রয়েছেন উত্তর 24 পরগনা থেকে। জিয়াউলের কাছে যাব সরাসরি। জিয়াউল, তোমার থেকে জানতে চাইবো যারা টাকা পাচ্ছেন না, दोनों टीमों पे होता है। तो इंडिया पाकिस्तान की गेम हमेशा एक बड़ी गेम है। जैसे कार्तिक ने बोला कि তাদের दोनों মধ্যে नेशंस যেমন के लिए হতাশা এবং তাদের दोनों মধ্যে साइडों से ক্ষোভ होता है। বাড়ছে, लेकिन एज ए শুধু प्लेयर বাড়ছে हमें जो কেন্দ্রীয় दूसरी चीजें সরকারের उसको বিরুদ্ধে, भूलना होता অর্থাৎ है। কেন্দ্র हमें যে টাকা परफॉर्म বন্ধ करना করে है, রেখেছে তার जो জন্য তাদের परफॉर्म ক্ষোভটা करता है বাড়ছে। इंडिया তোমাকে একটু पाकिस्तान के लिए পরিসংখ্যান वो দিয়ে बड़ा জানিয়ে हीरो রাখবো, এই जैसे উত্তর हमारी 24 तरफ से পরগনা हमेशा জেলায় सईद প্রায় भाई ने बहुत 55,000 परफॉर्म 100 দিনের उनका बहुत শ্রমিক नाम যারা था। টাকা इंडिया পাননি की तरफ পুজোর से আগে, सहवाग ने এবং पाकिस्तान के खिलाफ সব बहुत মিলিয়ে किया, টাকার অঙ্ক सचिन যদি ने ধরি किया, তোমাকে द्रविड़ প্রায় ने, 150 लोगों ने কোটি बहुत টাকা किया। जैसे শুধুমাত্র উত্তর प्रसाद ने 24 পরগনার 96 যারা 100 में দিনের কাজ করেছেন पाकिस्तान তারা के এই प्लेयर्स को টাকা आउट किया পাননি, था, तो इसका এবং नाम বারবার তারা বিডিওর तो কাছে ये বিক্ষোভ जो भी দেখিয়েছেন, पाकिस्तान इंडिया বারবার की তারা गेम में রাজ্যকে स्कोर বলেছেন, करता है या কিন্তু आउट करता है, রাজ্যের उसका नाम বারবার बनता দাবি है। তারাও কিন্তু কেন্দ্রের কাছে যাচ্ছেন, কিন্তু তারা টাকা পাচ্ছেন না, এবং জানিয়ে যেহেতু একেবারে পুজোর মুখে প্রায় 6 মাস আগে টাকা তারা আগে কাজ করেছেন, সেই টাকা কিন্তু কেন্দ্র শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণেই বন্ধ করে রেখেছে, ফলে সাধারণ মানুষের যে ক্ষোভ বিক্ষোভ সেটা কিন্তু হু করে বাড়ছে। এবং পুজোর আগে অনেকেই আশা করেছিল যেভাবে আন্দোলনের তীব্র এবং যেভাবে কেন্দ্র সরকার হয়তো পুজোর মুখে তাদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য 100 দিনের টাকা তাদের অ্যাকাউন্টে ঢোকাবেন, কিন্তু হাজার আন্দোলন হয়েছে, রাজ্য থেকে একাধিক হাজার হাজার শ্রমিক তারা কিন্তু একেবারে দিল্লিতে গেছে ধর্ণা দিয়েছেন, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয় না। অর্থাৎ পুজো আর মাত্র কয়েকদিন বাকি, সেখানে এখনো পর্যন্ত কোনো টাকা আসেনি। ঠিক পুজোর মুখে এখনো পর্যন্ত কোনো টাকা আসেনি, ফলে চরম দুর্ভোগে রয়েছেন 100 দিনের শ্রমিকরা। 100 দিনের বঞ্চনায় আরো বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি রয়েছে। আমাদের আরো এক প্রতিনিধি দক্ষিণ 24 পরগনা থেকে রয়েছেন অর্পণ, এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। অর্পণের কাছে এবার যাবো সরাসরি। অর্পণ, আদালত থেকে নির্দেশ দিয়েছে যে যোগ্যদেরকে তাদের যোগ্যদের যাতে তাদের টাকা ফেরত দেওয়া হয়, তার নির্দেশ দিয়েছে আদালতের তরফ থেকে। खाना किधर खाओगे কি रात মনে को? হচ্ছে अब तो আইনের यार, মধ্যেই কি तब মিলবে तो সমাধান? ये स्टंप्स के ऊपर वो कैमरे नहीं लगे होते थे, तो मैंने कहा क्या मतलब ये लड़ने का तरीका? कहता हाँ तुम बस आगे से कहना शाम को इकट्ठे कमरे में खाएंगे, 3-4 बंदों को बुला लेना, तो हम इकट्ठे बैठ के एंजॉय करेंगे। एक प्रेशर वाले मैच में एक सेंस ऑफ ह्यूमर को भी डेवलप करना, ये जो कि क्राउड को नहीं पता। अब क्योंकि सोशल मीडिया इतना तगड़ा हो गया है कि एक मैच के ऊपर, क्योंकि मैच बहुत देर बाद खेले जाते हैं इंडिया पाकिस्तान के, तब हमारे मैच हर मतलब साल में कोई 3 दफा हो जाते थे मैच हमारे। शारजा में हर रोज तकरीबन मैच होते हैं इंडिया के साथ। तो अब ये जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है ना, इसकी हाइप इसलिए क्रिएट हो गई है कि मैच बहुत देर तक खेलते हैं। মানুষের So I অধিকার, think coming back to মানুষের প্রাপ্য, जो आपने प्रेशर होता है তা আদায়ের इसके জন্য लेने का বাংলার मजा মাটিতে भी आता है, परफॉर्मेंस जैसे यूसुफ ने তৃণমূল
देखा है कि जब आप इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस करते हो ना तो यू बिकम अ हीरो। কারণ মানুষ তার
say a couple of things স্বাধীনতা actually when এবং it comes হক to প্রাপ্য যদি না পায় camaraderie. মানুষ তার It বিভিন্ন পথে was চেষ্টা করে। okay to a certain extent because আমরা দেখেছি আমাদের I'm somebody who সকলের never used to জননেতা interact much প্রিয় সাংসদ with অভিষেক the opposition, বন্দ্যোপাধ্যায় chahe on the field দিল্লিতে or off মানুষের the কথা field. দিয়েছিল I used to keep যে to myself. গণতান্ত্রিক এবং And শান্তিপূর্ণ when it উপায়ে comes to जो আমরা সেখানে मुश्ताक भाई ने আন্দোলনের মধ্য দিয়ে जो बोल रहे লড়াইয়ের थे মধ্য कि দিয়ে लाई एक्टिंग आई डोंट नो আমরা व्हाट সেখানে চেষ্টা ऐसे भी করা बात हो হবে रहा था क्या पता যে नहीं मैं মানুষের हमको तो पता नहीं অধিকারটা था ফিরিয়ে कि আনা। ऐसे एक्टिंगली होता था তারপর मैच में রাজভবন so অভিযানে you know between ঘটনার you মধ্য and দিয়ে আমাদের নেতা Jadeja বার্তা or দিয়েছে whoever it is যে it could বাংলার be মানুষের স্বার্থে I গরিব never knew মানুষের about it স্বার্থে or we খেটে খাওয়া never got মানুষের to know স্বার্থে about অসহায় it মানুষের স্বার্থে but look সেখানে আমাদের one লড়াই of চলবে। those instances I would like to তারপরে say হাইকোর্ট leave Amir মহামান্য और আদালত मेरा जो incident हुआ তিনিও 1996 কেন্দ্রের কাছে জানতে চেয়েছেন অসহায় leave that খেটে খাওয়া aside পিছিয়ে পড়া once গরিব both মানুষের Javagal Srinath যাদের and প্রাপ্য টাকা I কষ্টের পরিশ্রম went to কেন Wasim দেওয়া হবে না? Akram's আমি room মনে করি যে to ask him a অধিকার few questions about কখনো bowling. Of প্রতিষ্ঠা course, করতে হয় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে we have got great respect for their whole fast bowling. Chahe Imran ho ya udhar se Wasim and Waqar, we had great respect and we wanted to learn something, and especially reverse swing. So in Sharjah we were playing, and one of those off days we went to Wasim's room and wanted to ask him how to bowl reverse swing or how to break or what exactly how to know about it. So he said, "यार just ball पकड़ो और डालो यार, आपको पता चलेगा." He was not very forthcoming, I would say. So that's where my camaraderie was with the Pakistan team. But now having stopped playing, so probably I'm interacting with the Pakistani cricketers more than when I was playing, I guess. And my camaraderie with Amir Sohail, after whatever happened, I think it's pretty good as of now. But for some reason, I've always had the better of better performances against Pakistan. चाहे 96 हो या 99 हो. जिमी बाजी, आपका बहुत एक्सपीरियंस है पाकिस्तान के खिलाफ, आपसे मैं जानना चाहती हूँ आपकी क्या यादें हैं पाकिस्तान के खिलाफ खेलने में? पाकिस्तान की बहुत यादें हैं, मैंने बहुत टूर किए हैं पाकिस्तान के और बहुत ग्रेट पाकिस्तानी प्लेयर्स के अगेंस्ट खेला हूँ और परफॉर्म भी किया है, तो बहुत अच्छी यादें हैं। जहाँ तक आप एक क्वेश्चन ये भी किया था कि प्लेयर्स को बाहर नहीं जाने देने दिया जाता, तो ठीक है आप अहमदाबाद में भेज दीजिए। अब मुझे ये नहीं पता लगा कि बाहर उनको नाइट लाइफ देखनी है या साइट सीइंग करनी है, सबसे बड़ी तो ये बात है। और अगर अहमदाबाद जैसी जगह में ये भी आपको बता दूं এই উপলব্ধি এই डिस्को যে भी আনন্দ नहीं है এটা और बाकी ভাষায় चीजें প্রকাশ भी করা যাবে না, কারণ দীর্ঘ 10 বছরের আন্দোলন मेरे ख्याल से जब তার प्लेयर ফসল टूर এটা। पे जाते हैं तो वो আমরা खेलने के অত্যন্ত लिए খুশি जाते हैं, ये नहीं कि उनको আমরা बाहर ही যেদিন उनकी जो নোটিফিকেশন হবে कंसंट्रेशन है আমরা আলোর परफॉर्मेंस है वो উৎসবে মেতে फील्ड पे উঠবো करना चाहते हैं ধূপগুড়িবাসী। कि जब वो वापस अपने देश जाएं আর तो প্রথমেই যে वहाँ पे খবরের দিকে उनका আমাদের और নজর ज्यादा রাখতেই इज्जत হচ্ছে बढ़े। 100 দিনের परफॉर्मेंस বঞ্চনায় पे ही আরো सब বড় डिपेंड আন্দোলন करता है। हाँ, মন্ত্রিসভার पाकिस्तान বৈঠকের में পর मैं आपको ये ক্ষোভ भी প্রকাশ बताता हूँ कि जब मैं মুখ্যমন্ত্রীর पाकिस्तान जाता था 100 मैंने দিনের इतनी কাজের पार्टीज টাকা में দিচ্ছে जिंदगी না में কেন্দ্র, नहीं की जितनी বকেয়া मैंने না দিলে पाकिस्तान में আন্দোলন जाके আরো की। বড় জায়গায় যাবে ये বলে मैं आपको হুঁশিয়ারি बताता हूँ। মুখ্যমন্ত্রীর। तो ऐसा नहीं है कि মুখ্যমন্ত্রী चीजें ঠিক उपलब्ध কি नहीं হুঁশিয়ারি डिपेंड দিয়েছেন है শোনাবো कि একবার। आपके दोस्त कौन है, आपको बाहर कौन ले মনে जाना রাখবেন चाहता है, বাংলার আবাস तो ये যোজনার सब টাকা चीजें। কেন্দ্র বন্ধ तो করে बाकी দিয়েছে। जहाँ तक खेल का सवाल 100 है, मेरे দিনের ख्याल से কাজের दोनों টাকা टीमें यहाँ যারা खेलने के কাজ लिए आई করে हैं তাদের और দেওয়া जीतना হচ্ছে না। चाहती हैं और বাংলার दोनों के আবাস पास যোজনা टैलेंट অনেকে है। ভাবছেন আমরা और কেন मुश्ताक দিচ্ছি না की बात করে, सुन रहा था कि দিচ্ছি না এই কারণে काफी দিতে हमने वक्त পারছি না गुजारा है और কারণ हमारा সেন্ট্রাল नजरिया अलग 60% होता দেয়, था खेलने का, আমরাও सोचने का, ये 40% सब। দিই, ওরা तो একা দেয় पाकिस्तान না, में কিন্তু डेफिनेटली ওরা हार्ड সবটা আমাদের रही है বন্ধ করে क्रिकेट রেখেছে। काफी वहाँ पे, 100 जैसा দিনের कि কাজ इंडिया में যে जब টাকা मैचेस होते हैं বকেয়া यहाँ আছে पे भी क्रिकेट সেটা काफी ওদের हार्ड দিতে होती হবে, है। और এবং मैच की যদি ये তারা बात না है कि দেয় ये मैच इम्पोर्टेंट আন্দোলন है, আরো पिछली বড় यादें জায়গায় सब যাবে। भूल जानी चाहिए, वो अच्छी थी बुरी थी वो गुजर चुकी हैं সেবক এই सब, মুহূর্তে আমাদের पिछला সঙ্গে রয়েছেন। जमाना সেবক, वापस তোমার नहीं কি आता মনে है। হচ্ছে तो আগামী आगे দিনে সমস্যার সমাধান হবে? ভুক্তভোগীরা কি বলছেন? आगे की सोचनी चाहिए हमें यहाँ पे। तो हाँ जी, जिमी बाजी जो बात একদমই দেখো আমি রয়েছি এই মুহূর্তে পুরাতন মালদার একটি এলাকায় কথা বলবো গ্রামীণ মানুষের সঙ্গে। দাদা মুখ্যমন্ত্রী আজকে বলেছেন কেন্দ্র বকেয়া টাকা দিচ্ছে না, 100 দিনের প্রকল্পে টাকা দেয়, আরো বৃহত্তর আন্দোলন হবে। গ্রামের মানুষ কেন্দ্রে টাকা দিচ্ছে না বলছে, কিন্তু টাকা 100 দিনের কাজের টাকা যদি পাওয়া যায় তো গ্রামের লোকের উন্নয়ন হবে, ভালো হবে, কিন্তু টাকা তো পাচ্ছে না কাজ করে। तो बहुत अच्छा लगा, जिसे 100 দিনের কাজও হচ্ছে না। वैसा के वैसा अंडर 19 का बच्चा लग रहा है,
वो तो अभी भी, और जो वो भी ऐसा लग रहा है। यंग एंड हेल्दी, उसको भी देखे यहाँ पे, बिकॉज एंड ऑफ द डे বাবার যেটা মানে জব কার্ড ছিল সে জব কার্ড এখনো চোখে দেখতে পাইনি, চোখে দেখতে পেলাম না। এবার শুনছি জব কার্ড হয়ে আছে তোমাদের, অঞ্চলে গেলাম, অঞ্চলে বলছে জব কার্ড নাই। নেমারকে বলছি যে আমাদের জব কার্ড বের করে দাও। और अच्छा यूसी एक बात बताऊं, जिमी पाजी के बाद प्रसाद एंड कार्तिक, लेट मी टेल यू वन थिंग, व्हेन वी प्लेड अगेंस्ट इंडिया इन शारजा, यू नो जिमी पाजी ना हेलमेट के बगैर क्लियर किया करते थे बैटिंग, मतलब वसीम अकरम को, इमरान भाई को, वकार को हेलमेट नहीं पहनते थे। জব কার্ড নিয়ে সমস্যার কথা শুনলাম, মুখ্যমন্ত্রী বলছেন আরো यूज्ड टू प्ले फास्ट बॉलर वेरी वेल। মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বৃহত্তর থেকে বৃহত্তর আন্দোলন করুন, আর কেন্দ্র সরকার এইভাবে সাধারণ মানুষদের বঞ্চিত করতে থাকুন। কিন্তু যেসব মানুষগুলো কাজ করেছেন গ্রামের সাধারণ মানুষ, তাদের মনের ইচ্ছা, আশা, আকাঙ্ক্ষা, প্রতিটা মুহূর্তে যে আমরা এই টাকাটা পেলে এই করবো, এই করবো, এই করতে করতে অনেক প্রহর পার হয়ে গেল, কোনদিকে কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে না। এটা নিয়ে কি কে ভাবছে? কারা ভাবছে? এটা হচ্ছে আমার সরকারের কাছে প্রশ্ন, যে বৃহত্তর আন্দোলন আপনারা করুন, কেন্দ্র সরকার এইভাবে বঞ্চিত করুন। সাধারণ লোকের জায়গায় দাঁড়িয়ে একবার দেখুন যে 100 দিনের কাজ করার পর তারা এতদিন ধরে টাকা পাচ্ছে না, কেউ জব কার্ডই পাননি খুঁজে, তাদের পরিস্থিতি কি? सो मैं मुझे याद है कि मैंने जिमी पाजी को एक दफा मिड ऑफ पे आउट किया था, मुझे सारी रात खुशी से नींद नहीं आई कि मैंने एक बेस्ट प्लेयर को, स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते आउट किया है। तो ये छोटी-छोटी मेमोरीज जो होती है आपके दिमाग में रहती हैं। तो आजकल क्रिकेट में जिमी पाजी आप बताइए বাইরে চলে যাচ্ছে, 100 দিনের কাজ করেও টাকা পাচ্ছে না, এখানে 100 দিনের কাজও পাচ্ছে না, সেই সূত্রে বাইরে গিয়ে কাজকর্ম করছেন। आप लोग सब क्रिकेट खेले हो, आपको बहुत एक्सपीरियंस है, और আমরা ওই সাধারণ লোকজনদের দেখছি শুধু রাজনীতির শিকার। উনি বলেন টাকা দিচ্ছে না, अगर বলেন আমরা টাকা পাচ্ছি না, এই করেই চলছে। সাধারণ লোকের তো কোনো রকম সুরা হচ্ছে না, ওরা পয়সা পাচ্ছে না, ওরা বাইরে চলে যাচ্ছে কাজ করতে। बिल्कुल की जोर से खेलें, तो बिकॉज अति जोर से क्रिकेट हो सकती है थोड़ी देर के लिए, और अगर 50 ओवर की भी हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक प्लानिंग के साथ खेलना पड़ता है, आपको एक इनिंग बनानी पड़ती है, आपको आखिर तक खेलना पड़ता है, जिससे कि आप एक बड़ा स्कोर बना सकें। देखिए जब किसी भी टीम के पास अगर विकेट हाथ में है तो बड़ा स्कोर बनाए, अगर आप विकेट गिरते हैं तो आप छोटे स्कोर में आउट हो जाते हैं। तो ये सब टेक्निकलिटीज है। और अगर हम बात करें रोहित शर्मा की बात करें या बाबर आजम की बात करें या विराट कोहली की बात करें, ये डिफरेंट क्यों है दूसरे प्लेयरों से? क्योंकि वो नॉर्मल क्रिकेट खेलते हैं, और जब वो एक बार ये स्टार्ट मिल जाए तो लंबी पारियां खेलते हैं, लंबी इनिंग्स खेलते हैं। तो जहां तक किसी भी फॉर्मेट में आप खेलें, जब आप क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं तो आप ज्यादा सक्सेसफुल रहते हैं, और कंसिस्टेंसी जो है वो सबसे बड़ी चीज है। और जितने भी ग्रेट प्लेयर होते हैं वो कंसिस्टेंट रहते हैं, जब वो कंसिस्टेंट रहते हैं तो वो टीम को भी मदद करते हैं। तो मेरे ख्याल से कि जैसे अब यूसुफ है यहाँ पे बैठे हैं, बेहतरीन प्लेयर थे, मैं तो खेला जगह मैंने बहुत मैचेस इनके देखे हैं, बहुत बेहतरीन थे। और बिकॉज हर एक का अपना स्टाइल होता है, क्योंकि आपकी सोच होती है, आप कंडीशन कैसे रीड करते हैं, आप सिचुएशन को कैसे रीड करते हैं, आप प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं। आप जितने भी लोग अपने साथ 20 लोग लगा लें, बट जब आप ग्राउंड पे जाते हैं तो आपका माइंड ही सबसे बड़ा कंप्यूटर है। आप अपनी फाइट जो है खुद करते हैं, वहाँ पे अपनी बैटल खुद लड़ते हैं। तो मेरे ख्याल से ये क्रिकेट थोड़ी बदल गई है, और जोर वाली ज्यादा हो गई है। दो बल्लों के साथ एक बल्ले बने, आप सेट भी करें तो स्टैंड में चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल से कि आपकी जो प्लानिंग है वो बेहतर শ্রমিক তারা কিন্তু একেবারে দিল্লিতে গেছে ग्लैमर तो ठीक है, ग्लैमर जब खिलाड़ी जाता है फील्ड पे तो सब कुछ भूल जाता है, खाली बॉल पे कंसंट्रेट करना चाहता है। পুজোর মুখে এখনো পর্যন্ত जिमी पाजी ग्लैमर तो आपके टाइम में कपिल देव के टाइम में भी बहुत था ग्लैमर, तो आपने भी बहुत ग्लैमर देखा है इस टाइम पे। नहीं जी बिल्कुल, पाकिस्तान में बहुत मैंने ये यूसुफ ने बड़ी अच्छी बात की, सॉरी मुझे भूल ना जाए, ये पाजी यूसुफ ने बड़ी अच्छी बात की है। कहते हैं जिस तरह जिमी पाजी ने बात की है ना कि क्रिकेट अब 2020 हो गई है, अब टाकरे भी 2020 हो गई, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा, कुछ कोई समझ नहीं आती, हर कोई अपनी अपनी बात किए जा रहे हैं। সবথেকে नहीं मैं पाकिस्तान की बात करता हूं, কাজে তারা কাজ করেছেন এবং তারা বঞ্চিত, এবং কলকাতা থেকে শুরু করে দিল্লি পর্যন্ত এই যে টাকা जी यूसुफ भाई
मैं जैसे अपना जिमी भाई ने बात की है, मैं कभी मुलाकात যারা দীর্ঘদিন ধরে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, যাদের কাছে बॉलिंग करने का स्टाइल भी बड़ा জানিয়েছেন তাদের টাকার स्लो জন্য था, बैटिंग में प्रॉपर बैट्समैन थे, আন্দোলন হয়েছে, प्योर হাইকোর্ট জানতে बैट्समैन চেয়েছে। थे। तो जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, आपको तो कहीं एक्सपर्ट आके बैठना चाहिए। इतनी अच्छी बात सुनने में बहुत कम मिलती है, प्यारी बात है। जितनी जबरदस्त बातें आपने की है, जितने सिंपल तरीके से आपने समझाया कि क्रिकेट कैसे खेलनी चाहिए और कैसे लोग आगे आने चाहिए, बहुत जबरदस्त बात। अच्छा, मेरा एक सवाल है, ये नहीं चल सकते जिमी पाजी नहीं चल सकते, एज एक्सपर्ट नहीं चल सकते, क्योंकि आजकल के सोशल मीडिया में मसाला लगाना जरूरी है। अच्छा, मसाला थोड़ा सा लगाइए। जंजानी साहब बताइए सर, क्या सितारे कहते हैं 14 को? আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে पाकिस्तान का दायशा और इंडिया का दायशा अगर देखें, और हिस्ट्री में हमने देखा है कि पाकिस्तान इंडिया का जब भी मैच होता है वर्ल्ड कप के अंदर खास तौर पे, तो पाकिस्तान अब तक जीता नहीं है, लेकिन जो माइकल ऑस्कर है उन्होंने प्रेडिक्शन की है कि पाकिस्तान इस बार अपनी रवायत है उसको तोड़ता हुआ दिखाई देता है। पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है 14 तारीख, सबसे पहले तो 14 तारीख का जो दिन है इसको देखना बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 14 तारीख को तकरीबन शाम को 8 কেন দেওয়া হবে না? আমি মনে করি যে অধিকার और सूरज ग्रहण প্রতিষ্ঠা করতে হয় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, অর্থাৎ তৃণমূলের দাবি আইনি পথে সমাধান মিলবে, ধন্যবাদ। অন্যদিকে বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী, কিন্তু অন্যদিকে আবার সুকান্ত মজুমদার তিনি বলছেন फिफ्थ हाउस में ये ग्रहण लग रहा है और फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज को, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज को, गेस्ट को। तो इस ग्रहण के असरात 30 दिन पहले स्टार्ट होते हैं और 30 दिन के बाद तक रहते हैं। इसमें बहुत ज्यादा इंडियन गवर्नमेंट को सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स का जो कि बिल्कुल ख्याल रख रहे होंगे, एक्टिविटीज का ख्याल रख रहे होंगे, इसमें बहुत ज्यादा एहतियात की भी जरूरत है। और जहां तक मैच की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के जायचे में और इंडिया के जायचे में अगर हम देखते हैं, दोनों की पावर सेम आती है। और कैप्टन की अगर बात की जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि बाबर आजम जो है वो हावी हैं रोहित शर्मा के ऊपर, इंडिविजुअली तौर के ऊपर उनका जायचा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन स्पेसिफिकली उस दिन की अगर मैं बात करूं तो रोहित शर्मा भी कुछ कम नजर नहीं आ रहे। और जबरदस्त मैच होगा, एक उसकी एक्टिविटी जो है वो हमें देखने को मिलेगी। और इंडिया चूंकि होम ग्राउंड पे है वहाँ जी पूछिए शिवानी, पूछिए। बहुत ज्यादा ये भाईजान जी का नाम मुझे नहीं पता, पर मैं आपसे पूछना चाह रही थी, आप ये एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो ये कौन सी एस्ट्रोलॉजी है जो आप यूज करते हैं? बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी के फील्ड्स हैं दुनिया भर में, आप जो एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन कर रहे हैं ये किस एस्ट्रोलॉजी के बेस पे कर रहे हैं? कौन सी एस्ट्रोलॉजी है ये? আমরা পেয়েছি, আমরা খুব আনন্দিত, আশা করছি খুব দ্রুততার সঙ্গে কাজ শুরু হবে। এই উপলব্ধি, এই যে আনন্দ, এটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। बहुत अच्छी बात। मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान में भी लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं, तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी যেদিন নোটিফিকেশন হবে আমরা আলোর উৎসবে মেতে উঠব। नहीं बिल्कुल हम फॉलो भी करते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पाक भारत यात्रा को फॉलो करना बड़ा जरूरी है जनाब। एक और सवाल जानी साहब आपकी तरफ में आती हूँ, दोनों टीम्स की अगर हम बात करें, कौन से दो ऐसे प्लेयर्स हैं जो हमें 14 अक्टूबर को কাজের টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র, বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রী ঠিক কি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শোনাবো একবার। से वीक नजर आ रहे हैं पाकिस्तान की মনে साइड রাখবেন पे। বাংলার আবাস और যোজনার केएल টাকা की কেন্দ্র बात বন্ধ करूं করে और দিয়েছে। उमरा की बात 100 करूं দিনের तो ये কাজের दोनों টাকা भी जरा थोड़े যারা से কাজ করে वीक তাদের नजर आ দেওয়া रहे हैं। হচ্ছে और না। विराट को भी अगर मैं বাংলার देखूं तो আবাস विराट যোজনা जो অনেকে है ये ভাবছেন भी আমরা थोड़े से কেন वीक দিচ্ছি না नजर आ रहे করে, हैं। দিচ্ছি না এই কারণে দিতে পারছি না কারণ সেন্ট্রাল 60% দেয়, আমরাও 40% ওরা একা দেয় না। खाना खुना আমাদের বন্ধ করে রেখেছে। 100 দিনের কাজ যে টাকা বকেয়া আছে प्रसाद साहब, ये तो बड़े अहम प्लेयर हैं आपकी साइड से, যদি তারা না बुमराह, দেয় राहुल और विराट, আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে। क्या कहने आपके? আমাদের প্রতিনিধি সেবক এই No, মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে obviously, রয়েছেন। সেবক, তোমার কি Indian মনে হচ্ছে team আন্দোলনই depends কি on other সমস্যার সমাধান players as হবে? well. It's not মুখ্যমন্ত্রীরা just কি বলছেন? Rohit or Virat or KL has to perform. Even একদমই দেখো, আমি রয়েছে এই মুহূর্তে পুরাতন মালদার একটি এলাকায়, কথা বলবো গ্রামীণ মানুষের সঙ্গে। দাদা, মুখ্যমন্ত্রী আজকে বলেছেন কেন্দ্র বকেয়া টাকা দিচ্ছে না, 100 দিনের প্রকল্পের টাকা আদায় আরো বৃহত্তর আন্দোলন হবে। It's going to be a great match, there is no doubt about it.
But definitely, I think the favor is towards the Indian team because of the conditions that they know and because of the crowd support that they have, and also they are very, very high in confidence. You know how they played against Australia, so they were in a hole. We were all talking about that. The way they came out, I think, was fantastic. So ऐसे पाकिस्तान अभी experience नहीं किया ये World Cup में. Of course, they had to. I mean, they played a great game against Sri Lanka, no doubt about it, chasing 300 plus. But what Pakistan has done is their two best players, that Babar and Mohammad Rizwan, they're supposed to be opening up. They were opening and they were playing extremely well, and they brought them down to number 3 and number 4. I think the best players need to be on top. So they want to safeguard the or have a stronger depth in the middle order, I suppose. इसीलिए मोहम्मद रिजवान को और बाबर आजम को 3-4 में लेके आ गए. So I think I'm not very sure whether it's a good thing because Babar is struggling. Babar Azam is not scoring runs. Let me discuss with you. I think Prasad जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, जो पाकिस्तान के सबसे अच्छा experience हुआ ना, the experience they had. Babar didn't score runs against Sri Lanka when they were chasing 345, right? And then obviously Amamul Haq was very consistent off the order. So both of them they get failed. Having said that, जब दोनों fail हो गए, उसके बाद आपने रिजवान ने और अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरियां मारी. इससे पता है जिस तरह आप बोल रहे हो, बिल्कुल I agree with you. You know, sometimes when your big players get failed and your team wins and scoring like world record score किया उन्होंने, world record chase किया World Cup में, that actually confidence will give the whole team कि look, if Babar gets out or Imam gets out, we still can win a game. So I think ये जो श्रीलंका के खिलाफ मैच था, I think that tactical things is going to help Pakistan batting to play against India on 14th. हर साल नए पेस बैटरी पेस बॉलर्स वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर आप कैसे प्रोड्यूस करते हैं? एक तो ये बताइए, दूसरा आपको हमारी जो पेस बैटरी है बहुत सालों के बाद हमारे पास इतने पेस बॉलर्स हैं जो हम उनको रोटेट भी कर सकते हैं, उनके बारे में क्या कहना है? সেবক বোঝা গেল যে 100 দিনের এই বঞ্চনায় কিন্তু আরো বড় আন্দোলনের দিকে এগোতে চলেছে। আমরা জানি যে আমাদের রাজ্যে তিন জেলা নর্দার্ন সাইড हमारा पाकिस्तान जो है ना जिसको हम पठान कहते हैं, they are very strong nation basically, you know, they are very strong based. So वहां से 70 to 80% वहां से लोग आके बड़े शहरों में शिफ्ट हुए हैं जहां से उनको फास्ट बॉलिंग का मौका मिलता है. और दूसरा हमारे पाकिस्तान में वसीम अकरम, वकार यूनुस, you name Imran Khan, you can name all of them, you know, like बड़े बड़े प्लेयर जो है ना वो रोल मॉडल रह चुके हैं. So अब जो आगे देखा श्रीनाथ के बाद आपने देखा है, आपके प्रसाद के बाद, आपके जहीर खान के बाद, आपके नेहरा के बाद, अब उन लोगों को पता चला कि फास्ट बॉलिंग इज गोना की. तो आई थिंक ये जो रोल मॉडल होते हैं ना कोई भी दुनिया के, जब वो परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं तो नीचे से जो आपके ग्रासरूट से ना सारे उन जैसे क्रिकेटर बनना चाहते हैं. इसलिए पाकिस्तान और इंडिया की बॉलिंग अब तगड़ी होती जा रही है फास्ट बॉलिंग, बिकॉज हाईएस्ट लेवल के ऊपर उनको 140-145 के लगभग के बॉलर्स मिल रहे हैं, पर नीचे से खुद ब खुद अब निकलने लगेंगे. कारतर के दौर में, बेदी साहब के दौर में, और जितने भी आपके स्पिनर अनिल कुंबले के दौर में जब स्पिन अच्छा कर रहे होते थे तो एवरीवन वांट्स टू बिकम स्पिनर्स. नाउ आप देखिएगा कि अब फास्ट बॉलरों का दौर शुरू हो गया इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी. इसलिए ये दोनों मुल्कों में अब फास्ट बॉलर्स और अच्छे तगड़े फास्ट बॉलर मिल रहे हैं क्योंकि जो ऊपर वाले बॉलर हैं नेशनल टीम के साथ आपके कंट्री के प्लेयर्स हैं वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इसलिए उनको ऐसे नीचे से अब सारे दे वांट टू बी लाइक दैट. কিন্তু হাজার আন্দোলন হয়েছে রাজ্য থেকে দিল্লিতে গেছে ধর্ণা দিয়েছেন, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয় না. সেখানে আমাদের আরো এক প্রতিনিধি there's no secret, there's no राज कुछ है ही नहीं है, बस you know exercise and right diet, that's about it. তাদের যোগ্যদের যাতে টাকা আদালতের তরফ থেকে, কিন্তু
কি মনে হচ্ছে अच्छा भाई, जैसे अभी पाकिस्तान की बैटिंग की और पिछले मैच की बात हो रही है, वहाँ पर अगर विराट कोहली है, केएल राहुल नजर आते हैं, रोहित शर्मा है, ईशान किसान है, तो पाकिस्तान की बैटिंग को एशिया कप के बाद पाकिस्तान ने यहाँ पर 2 मैचेस वर्ल्ड कप में खेले हैं। अब्दुल्ला के जैसे मुश्किल ने बात की कि 2 आपके टॉप प्लेयर्स परफॉर्म ना करें, उसके बावजूद भी आप हाईएस्ट केस वर्ल्ड कप का कर रहे हैं। इस मैच में पाकिस्तान बिल्कुल अब्दुल्ला शफीक के हवाले से आप दोनों टीमों का जब मुवाजना करते हैं तो कहाँ पर अपनी बैटिंग को देखते हैं? যেমন দিল্লিতে আন্দোलन হয়েছে, হাইকোর্ট टेक्निकल क्रिकेट खेलता है, जिस तरीके से उसने लास्ट गेम में बैटिंग की है, बड़े बड़े अच्छे तरीके से उसने इनिंग बिल्ड की है और स्ट्राइक रेट भी हाई रखा है। उसने रिजवान पे प्रेशर नहीं आने दिया, हालांकि रिजवान सीनियर प्लेयर था। मोस्टली ये होता है कि सीनियर प्लेयर जो है वो यंगस्टर को लेके चलता है, लेकिन इस मैच में लगा कि जब तक वो अब्दुल्ला शफीक खेला था उसने रिजवान पे प्रेशर नहीं आने दिया। लेकिन उसके बाद साथ ही जैसे वो आउट हुआ तो रिजवान ने सारा प्रेशर लिया, रिजवान ने मैच फिनिश किया। तो दोनों साइडों पे अच्छे प्लेयर है, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। जैसे बॉलिंग के बारे में शिवानी ने पूछा है, तो इस टाइम इंडिया की बॉलिंग बहुत जबरदस्त है। बुमराह वर्ल्ड क्लास बॉलर है, बहुत डिफिकल्ट है। मेरा ख्याल है कि अगर आज हम भी उसके साथ खेल रहे होते तो इतना इजी ना होता कि मुश्किल एक्शन है उसका और दोनों तरफ सीम करते हैं। आखिर पे डेप्थ बॉलिंग बड़ी जबरदस्त है उसकी। सिराज नंबर 1 है ओडीआई में इंडिया का बॉलर, वो वेस्ट विंग उसका बहुत जबरदस्त है। वो क्या होता है, शेप बनती है उसकी राइट हैंडर को। इंडिया के बाद बड़ी शामी बाहर बैठा हुआ, आप सोचें शामी बहुत जबरदस्त बॉलर है, वो बाहर बैठा हुआ है। इंडिया के पास इस टाइम बेंच स्ट्रेंथ बहुत है, उनकी बॉलिंग साइड भी। देखें हम तो पाकिस्तानी, हम चाह रहे हैं सारे प्लेयर थर्ड बन जाए, लेकिन देखिए ये गेम बड़ी जबरदस्त होने वाली है और दोनों टीमों का जब भी मैच होता है एक टफ गेम होती है और प्रेशर होता है। पूरी दुनिया की नजर इस मैच पे होती है और सब प्लेयर्स की भी नजर होती है कि इस मैच में परफॉर्म करना है। जो प्रेशर अच्छे तरीके से हैंडल करेगा इस गेम में वो टीम ये हमारे साथ एक सवाल है मेरा, विराट की लड़ाइयाँ तो होती थी लेकिन वो खुद भी बाबर आजम के फैन है, इस पर क्या कहेंगी? जी किसकी लड़ाई होती थी, अब और कौन लड़ रहा है बताइए? এদিকে ধূপগুড়ি মহকুমায় মন্ত্রী সভার ছাড়পত্র, ধূপগুড়ি ও বানারহাট ব্লক মহকুমা নির্বাচনের প্রচারে মহকুমার প্রতিশ্রুতি দেয় তৃণমূল। তারপরে দেখুন আনন্দের সবুজ আবির খেলায় মেতে উঠেছিল 8ই সেপ্টেম্বরের ছবি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, যখন ঘোষণা করা হয় যে देखिए विराट कोहली ना, हम लोग यही बात कर रहे थे कल, वो नवीन उल्हा उनके खिलाफ खेल रहे थे और नवीन उल्हा को बहुत फैंस जो दिल्ली में आए हुए थे वो उनको थोड़ा बहुत ट्रोल कर रहे थे या क्या कह सकते हैं, उनके साथ थोड़ी नोकझोंक हो रही थी। तो विराट कोहली ने अपना एक्शन करके अपने फैंस को बोला, दिल्ली के फैंस को बोला कि आप नवीन को परेशान ना करें। विराट कोहली उस लेवल के प्लेयर हैं, विराट कोहली हर एक को रिस्पेक्ट देते हैं और ये वो इंडिया के एम्बेसडर हैं। वो जो करते हैं, उनके जो एक्शंस हैं उससे आपको पता चलता है कि इंडिया कैसे, इंडिया के स्पोर्ट्स एम्बेसडर है, नेशनल एम्बेसडर है वो। I think the very argument where you want to compare Virat with anyone else, when you talk about stardom in the sport, कोहली के बारे में it's a futile argument. There's no space for an argument like that. You are talking about a guy who's cricket's ambassador to the world. He's a global superstar. So we're not even looking at the space between India and Pakistan. I'm saying among all the countries that today play cricket at whatever level and whichever markets they cater to, and I'm talking about America being the latest market. There is no comparison. बट एक बात और भी है श्री, जैसे कि हमारे पैनल पे ही पता चल रहा है कि अलग अलग एरा का थोड़ा बहुत अलग शहीन ने एशिया कप में जाकर उसको गिफ्ट दिया, ये मोहब्बत का पैगाम है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम किया, अभी बाबर ने हैदराबाद में जो ग्राउंड स्टाफ था उनको जाके शर्ट साइन करके उनके साथ ग्रुप फोटो में सबको शर्ट्स दी। দিচ্ছি না এই কারণে দিতে পারছি না, কারণ সেন্ট্রাল 60% দেয়, আমরাও 40% टुगेदर। ওরা একা দেয় না, जैसे जिमी पाजी ने बात की थी, বন্ধ করে রেখেছে। 100 দিনের কাজ और उससे मोहब्बत बढ़ती है क्योंकि खिलाड़ी जो होते हैं वो एंटरटेनर होते हैं, वो परफॉर्म करके आंदोलन आरो बड़ জায়গায় যাবে, खुशी का वो बाइस बनते हैं। तो आई थिंक हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, प्यार देना चाहिए और रिस्पेक्ट देनी चाहिए। विराट कोहली के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, कोहली के बारे में बता, विराट कोहली के बारे में वो बोलना चाह रहे हैं। একদমই দেখো, আমি রয়েছি এই মুহূর্তে পুরাতন মালদা একটি এলাকায়, কথা বলবো গ্রামীণ মানুষের সঙ্গে।
T20 वर्ल्ड कप 2022 वाले में मुलाकात रही है, 1-2 मैचेस में जिम में भी और वैसे भी, और हमारे सामने डेब्यू भी हुआ है इसका कोहली का। तो ये जो ग्राउंड में फील्डिंग में नजर आ रहा था ना, वो उसका एग्रेशन है, वो एक और चीज है और वो होनी चाहिए भी किसी भी प्लेयर में। लेकिन ऑफ द फील्ड या वैसे अगर आप कोहली से मिलेंगे तो जितना बड़ा वो प्लेयर है उतना बड़ा इंसान भी। सवाल करते हैं मोहिंदर साहब से, रोहित शर्मा और बाबर आजम में हमने रिस्क एपेटाइट का फर्क देखा है। हमने आपके 2 मैचेस में टीम की शफलिंग देखी है। आपको क्या लगता है ये जो स्ट्रैटेजी है टीम शफलिंग की, पाक भारत के मैच में क्या ये आपकी टीम को ट्रबल कर सकता है? খবর টবর দেয় না। এবার देखिए जहाँ तक बाबर आजम है জব কার্ড ছিল, खिलाड़ी সেই জব কার্ড এখনো চোখে দেখতে পাইনি, किसी परफॉर्मेंस नहीं होती तो खिलाड़ी खराब नहीं होता। तो मेरे ख्याल से जब एक मैचेस की बात आती है तो जो बड़े खिलाड़ी होते हैं वो बहुत ऊपर के आते हैं, ऊपर वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो मेरे ख्याल से लाइक जैसा कि पहला यूसुफ ने विजिट किया है, प्रशांत ने किया है, इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप खिलाड़ी से टूर्नामेंट जीत सकते हैं, मैच जीत सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबकी परफॉर्मेंस होनी बहुत जरूरी है। जो टीम वर्क इसलिए बोलते हैं মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বৃহত্তর থেকে বৃহত্তর আন্দোলন করুন আর কেন্দ্র সরকার এইভাবে সাধারণ मेरे नजरिए से থাকুন, কিন্তু যেসব মানুষগুলো কাজ করেছেন গ্রামের जब इंडिविजुअल परफॉर्म करते हैं तो वो टीम गेम মনের ইচ্ছা बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर खिलाड़ी के लिए। मेरी जो वरी है पाकिस्तान की जो बॉलिंग है, अगर आपने काफी रन लीक किया तो वो एक दोनों टीमें तगड़ी हैं and we are really expecting a very high energy match। लेकिन इससे पहले इस शो में बहुत हाई एनर्जी रही है। मेरी होप है कि हमारे मैच में भी बहुत हाई एनर्जी रहेगी। गेम चेंजर फ्रॉम बोथ द टीम्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुस्ताक साहब आप शुरू करेंगे, फिर हम बढ़ेंगे भारतीय पैनल की तरफ। गेम चेंजर फ्रॉम बोथ সরকারের মাথায় আছে, রাজ্য সরকারের মাথায় আছে। हो गया आज जो टाकरा है, ये गेम चेंजर ही तो है। ये गेम चेंजर का नाम ही टाकरा है, क्योंकि आज हम सारे अपने फैंस को बता रहे हैं कि जैसे जिनी पाजी कार्तर और प्रसाद को हमने देखा है, हमारे चेहरों पे खुशियां आ गई हैं कि हमारे अपने कुलीग्स को नजर आए, दोबारा नजर आए और वो यंग नजर आ रहे हैं, हैप्पी खुश नजर आ रहे हैं। तो ये हमारी गेम चेंजर है। एक दूसरे को देखा है, पुराने प्लेयर और यादें पुरानी, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है ग्राउंड में, हो सकता है थोड़ा बहुत लेकिन ग्राउंड से बाहर बहुत अच्छा रहा है सबके साथ। और यही होता है गेम चेंजर है और ये मैच भी पाकिस्तान जीतेगा। बहुत शुक्रिया शिवानी आपका, आपके पैनल और हमारे पैनल बहुत सारी बताए हैं, वो सब चाहिए और हमें इजाजत दीजिए और हम अब देखेंगे मैच और आप भी देखिए हम दुआ करेंगे कि पाकिस्तान, हम भी यही दुआ करेंगे जो इंडिया का रिकॉर्ड है वर्ल्ड कप में वो मेंटेन रहे, है ना कार्तिक? वो रिकॉर्ड क्यों टूटे? रिकॉर्ड चलता रहना चाहिए। देखिए वो तो आप चाहते हैं, जैसे पर जिमी पान ने कहा ये क्रिकेट है, क्रिकेट में आप हिस्ट्री मोटिवेशन के लिए ले सकते हैं, पर ऑन अ गिवन डे आप बड़े मोमेंट्स कौन जीतेगा, प्रेशर को कौन हैंडल करेगा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्रिकेट कौन अच्छा खेलेगा वो मैटर करता है। हिस्ट्री तो चलती रहेगी, स्टेटिस्टिक बाद में बनता है, स्टेटिस्टिक बनाने के लिए तो अच्छा करना पड़ेगा। वो दिन है, वो 14 तारीख है। That's the perfect note for us to end our special broadcast here. So let's do it the same way we started. I've got Geet here. Geet, let's end this on a bang with the best wishes for Team India, and as my audiences also, and I ask you to join in as we end with an absolute blast. 6 মাস আগের টাকা তারা আগে কাজ করেছেন, সেই টাকা কিন্তু কেন্দ্র শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণেই বন্ধ করে রেখেছে। ফলে সাধারণ মানুষের যে ক্ষোভ বিক্ষোভ সেটা কিন্তু হু করে বাড়ছে এবং পুজোর আগে অনেকেই আশা করেছিল যেভাবে আন্দোলনের তীব্র এবং যেভাবে কেন্দ্র সরকার হয়তো পুজোর মুখে তাদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য 100 দিনের টাকা তাদের অ্যাকাউন্টে ঢোকাবে, কিন্তু হাজার আন্দোলন হয়েছে রাজ্য থেকে একাধিক হাজার হাজার শ্রমিক তারা কিন্তু একেবারে দিল্লিতে গেছে ধর্ণা দিয়েছেন, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয় না। অর্থাৎ পুজো আর মাত্র কয়েকদিন বাকি, সেখানে India protected us and now we are protecting our Indians over there and brought us first evacuation flight today. All went on good, so there was no problem as such, but it is you have to be careful because something big is happening, but it all went very good, no problem. Yeah, it's tense, situation is very tense, but now it is there, we have to face it. Live in southern part, like the cities with Risha, it's safe, but we decided because of him, we decided to come back to India. जैसे ही
ही हमें पता चला कि इसराइल में वॉर स्टार्ट हो गया है, तो स्टार्टिंग में थोड़े दिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा कुछ रॉकेट या सायरन की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी। हाइफा में कल रात में एक बार सायरन बजा था, तो स्टूडेंट्स थोड़े घबरा गए थे, बट फिर बाद में जब पता चला कि वो एक फॉल्स अलार्म था, तो हाइफा में थोड़ी सुरक्षित फील कर रहे थे हम लोग, और टेक्नियन में भी काफी सुरक्षा फील कर रहे थे। बट उसके बाद जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो स्टेप लिया हम लोग को वहां से निकालने के लिए, ऑल ऑफ अ सडन वो बहुत सही टाइम पे लिया, क्योंकि अगर इससे ज्यादा अगर एक दिन और या 2 दिन और रुकते तो मे बी सिचुएशन और ज्यादा खराब हो सकती थी वहाँ पे। just have to run away, switch off everything and run in just 60 seconds. So, and we have to find a nearby shelters. So, I mean, still we are in that trauma. Like, yeah. I think we will still need some time to get relaxed, because currently still we are hearing the sound of sirens. And yeah, even the ambulance, like we were just getting panicked, and even sometimes when the missiles are very close, the buildings sometimes vibrate, and that also like I'm there since 2019, and this is the first time that we are facing this much hard situation over there. And we are very thankful to the Indian government, especially Prime Minister Narendra Modi ji, for bringing us back. And we are hoping for the peace as soon as possible, so that we can go back to the work as earliest as possible. And yes, it was a horrible experience, but Israel is the safest country, I can say, because the idea they have good shelters and the good facilities, and our scientists, our institutions are working parallelly with us in a good manner. So yeah, we are thankful to the government, the Indian embassy. They are continuously working 24/7. So yeah, thanks to everyone. Yeah, we are very happy that we are back home. Thank you so much, everyone. Situation was very bad over there, but of course the advanced technology over there in Israel, and because of the Iron Dome technology and because of preparation of the bunkers in every houses, so because of that we don't feel too much worry about that. But of course, this time the situation babies burnt alive, some shot point blank in their cradles in the dead hours of one of the darkest nights in Israel's history. Countless other newborns are being held hostage. One dreads to think what deprivations are being heaped on them by Hamas in the name of Azadi, liberation, freedom, anti-colonialism, and whatnot. What possible score would the Hamas have to settle with these infants? What was their fault, viewers? Except perhaps that they were born as Jews to families in Israel. In this veritable New Age slaughter of the innocents, we must not lose sight of the one clear, uncontestable fact. Hamas kills Jews because they are Jews. To be even more precise, Hamas kills Jews living in a nation that Islamists believe has no right to exist. I'm not saying it. Just pick up a copy of the Hamas Charter and acquaint yourself with Israelophobia. Not just viewers, the hate of Semites, but Israelophobia. This disease, as author Jake Wallace Simons writes, the newest version of the oldest hatred. In the face of the raw visual evidence that you see on your screens of desecration, of violence, of killing, of innocents, the visual evidence of Hamas's brutalization of Israeli innocents, the Western world is standing unflinchingly with Tel Aviv. Even
Prime Minister Modi reiterated his resolve today once again to unconditionally root out terror anywhere around the world, lamenting that some were divided on pursuing this objective. Listen. আরো বৃহত্তর আন্দোলন হবে, আপনারা কি মনে করেন? भारत গ্রামের মানুষ ऐसी কেন্দ্রে টাকা দিচ্ছে না अनेकों বলছে, কিন্তু টাকা 100 দিনের কাজের টাকা যদি वारदातों পাওয়া से যায় তো निपटते গ্রামের हुए লোকের উন্নয়ন হবে, ভালো आज হবে। यहाँ पहुंचा। কিন্তু টাকা তো পাচ্ছে না কেউ কাজ করে। अब दुनिया को भी एहसास हो रहा है कि टेररिज्म दुनिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। বুঝতে পারছি না কোথায় কাজ হচ্ছে, কোথায় কাজ হচ্ছে না, टेररिज्म चाहे कहीं भी কোনো নেম্বারে বলে না, কোনো পঞ্চায়েত থেকে বলে না, किसी भी कारण से होता, প্রধানরাও কোনো খবর টবর দেয় না। किसी भी रूप में আমাদের होता, বাবার যেটা মানে জব लेकिन কার্ড वो ছিল, সে জব কার্ড এখনো দেখতে मानवता পাইনি, के विरुद्ध होता। চোখে দেখতে পেলাম না। এবার শুনছি জব কার্ড হয়ে আছে, ऐसे में অঞ্চলে গেলাম, অঞ্চলে বলছে জব কার্ড टेररिज्म को लेकर নেম্বারকে বলছি যে আমাদের हम জব কার্ড सभी করে को দাও। लगातार सख्ती बरतनी ही होगी। टेररिज्म की परिभाषा को लेकर প্লাস জব কার্ড হয়ে আছে आम বলছে, सहमति জব কার্ড ना হয়েছে, নেম্বার बन বলে पा জব কার্ড रहा, হয়েছে, পঞ্চায়েত থেকে ये নেম্বার থেকে बहुत প্রধান থেকে বলছে दुखद জব কার্ড है। অঞ্চলে যাও পেয়ে যাবা, অঞ্চলে যাচ্ছি বলছে না জব কার্ড। आज भी দেখো জব কার্ড নিয়ে সমস্যার কথা শুনলাম, यूनाइटेड মুখ্যমন্ত্রী বলছেন আরো नेशंस में বৃহত্তর আন্দোলন, কিভাবে দেখছেন? इंटरनेशनल বৃহত্তর থেকে বৃহত্তর कन्वेंशन আন্দোলন ऑन করুন, আর कॉम्बैटिंग কেন্দ্র সরকার এইভাবে সাধারণ মানুষদের বঞ্চিত করতে থাকুন। কিন্তু যেসব মানুষগুলো কাজ করেছেন, इंतजार कर रहा है, তাদের এক একটা লোকের যে दुनिया ইচ্ছা, के আশা, इसी আকাঙ্ক্ষা, रवैये का প্রতিটা মুহূর্তে फायदा যে আমরা এই টাকাটা পেলে এই করবো এই করবো, এই मानवता করতে के করতে অনেক दुश्मन প্রহর পার उठा হয়ে रहे গেল। हैं। কোনো দিকে কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে না। दुनिया এইটা নিয়ে भर কে की ভাবছেন? पार्लियामेंट কারা ভাবছেন? এইটা হচ্ছে আমার সরকারের কাছে रिप्रेजेंटेटिव्स প্রশ্ন। को যে বৃহত্তর আন্দোলন আপনারা করুন, ये কেন্দ্র সরকার सोचना বঞ্চিত होगा করুন, সাধারণ লোকের कि জায়গায় দাঁড়িয়ে टेररिज्म একবার के দেখুন विरुद्ध যে 100 দিনের কাজ করার इस পর लड़ाई में তারা এতদিন हम ধরে টাকা পাচ্ছে না, কেউ কেউ कैसे জব কার্ডই পাননি, मिलकर काम তাদের कर পরিস্থিতি কি? কেন্দ্র রাজ্য রাখছে। But some just don't seem to get it. The left blitzkrieg agitprop is busy shaming Israel from Hyderabad to Harvard. Can you imagine? Victim shaming reads a bit like this extract from the Harvard University Palestine Solidarity Group statement. It says, and I quote, "We the undersigned student organizations hold the Israeli regime entirely responsible for all the unfolding violence." Unquote. Can you imagine, viewers, the ideological blinkers, the size of those blinkers on these people's eyes and on their conscience? Nonetheless, listen to some of these people. আমরা এখন চাইছি অবিলম্বে সেবক বোঝা গেল যে 100 দিনের এই বঞ্চনায় কিন্তু আরো বড় আন্দোলনের দিকে এগোতে চলেছে। আমরা জানি যে আমাদের রাজ্যের 3 জেলা মালদা, উত্তর 24 পরগনা এবং দক্ষিণ 24 পরগনায় সব থেকে বেশি শ্রমিক রয়েছেন, 100 দিনের বেশি রয়েছেন। তাই জন্যই আমরা 3 জেলায় আমাদের 3 প্রতিনিধির সাথে কথা বলছি। আমরা মালদা থেকে শুনলাম, এবার আমাদের আরেক প্রতিনিধি জিয়াউল এই মুহূর্তে রয়েছেন উত্তর 24 পরগনা থেকে। জিয়াউলের কাছে যাবো সরাসরি। জিয়াউল, তোমার থেকে জানতে চাইবো যারা টাকা পাচ্ছেন না, ঠিক পুজোর মুখে তাদের কি অবস্থা? flag, you are provoking the public. দেখো It was তাদের মধ্যে intentional. যেমন It's হতাশা like এবং what they've তাদের been মধ্যে doing all ক্ষোভ the time. বাড়ছে। So he got exactly what he deserved. In fact, he got off lightly. অর্থাৎ কেন্দ্র যে টাকা বন্ধ করে রেখেছে তার জন্য তাদের ক্ষোভটা বাড়ছে। তোমাকে একটু পরিসংখ্যান দিয়ে জানিয়ে রাখবো, এই উত্তর 24 পরগনা জেলায় প্রায় 55,000 100 দিনের শ্রমিক যারা টাকা পাননি পুজোর আগে, এবং সব মিলিয়ে টাকার অঙ্ক যদি ধরি তোমাকে প্রায় 150 কোটি টাকা শুধুমাত্র উত্তর 24 পরগনার যারা 100 দিনের কাজ করেছেন তারা এই টাকা পাননি। এবং বারবার তারা বিডিওর কাছে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন, বারবার তারা রাজ্যকে But this victimization of the victim is thoroughly undeserved. There is no moral equivalence to be drawn between the long-suffering but Hamas-supporting Palestinians of Gaza and the state of Israel. Not doctrinally and certainly not in the present context. Among the accusations against Israel is that it is an occupation of Gaza. But this isn't the case, viewers. In 1993, Israel recognized the sovereignty of the Palestinian Authority over the West Bank and Gaza Strip in the fabled Oslo Accords. Yes, Israel could have done a lot more to uphold the spirit of the Accords. But it is also true that the Palestinians didn't do themselves any favors by accusing their then leader Yasser Arafat of a sellout. The smear campaign rooted in a turf war cut the ground from under Arafat's feet. The leader responded by walking away from the Accords. Israelis offered several more concessions since then, but the Palestinians chose Hamas over the olive branches. Those willing to accept the truth will note that even the most visible symbol of supposed racial segregation, the so-called apartheid wall, was birthed out of necessity.
Before the separation barrier came up along the West Bank, Israel was bled by almost weekly suicide attacks. Each of the tightly wound up incendiaries of holy war were undoubtedly promised dollops of ethereal salvation by the Israelophobic Hamas. What is Israel? What was it supposed to do? Turn the other cheek and walk quietly along the road to perdition? Viewers, think about it. That wall is a protection against nihilists. Palestinian anti-Semitism is not just political, it is doctrinal. If this hadn't been the case, Palestinians would have condemned attacks on Israeli citizens by now. Worse, the Muslim world has enabled the genocide of Hamas by supporting and funding it. The question is then, are many nations in the Middle East complicit in the murder of innocent Israelis? Now here are some hard facts, viewers. They speak for you and they speak for the truth. And I always, viewers, bring up the hard facts so that we can situate and locate this debate in the right context. And in the context of what has transpired, unfortunately, viewers, where innocents have been shot in their cribs. Little babies in their cribs. This is definitely in any book a terror act. And Israel cannot be victim shamed. But let me take you through the hard facts, viewers, because these are important. When I say that the Hamas gets support, let's look at the facts. Qatar, reportedly Hamas's largest financial patron. Hamas leaders reportedly are based in Qatar. Ismail Haniyeh reportedly lives in Doha. Why does Qatar give an individual or a group of individuals belonging to the Hamas that believe in the total annihilation of every Jew safe passage? Can't understand this. Iran is accused of providing financial support to Hamas. Of course, it rejects those allegations. But many people have come up with evidence. Reportedly supplies rockets and arms to Hamas. Turkey reportedly shelter-stocked Hamas operatives. Again, it refutes these allegations. It's accused of providing funds and political support. Erdogan has called Hamas a political party, viewers. Which political party? Which political party in the world would say that those we oppose should be killed, should be exterminated? Think about that, viewers. Saudi Arabia reportedly funded 50% of Hamas budget in the 2000s. Again, if you ask the Saudis, they'll reject it. They'll reject this allegation. Accused of funding Hamas ops from 2000 to 2004. Gradually reduced support due to scrutiny post 9/11. Syria, another country. Hamas restored ties with Syria in 2022 very publicly. War reportedly brokered by Tehran and Hezbollah. Hamas is set to now reopen an office in Damascus. Again, viewers, why would you want to even house the offices of an organization that is committed to the destruction of every Jew anywhere in the world and points the hadith to say that we are ordained to do so? If you just read the Hamas charter, you won't need to say much more. Let me open this up. মুখ্যমন্ত্রী ঠিক কি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শোনাবো একবার। Topic tonight, viewers, Israel's 9/11 nightmare, Muslim world complicit. Brought to you by Moto G. You can even watch us on this. Let me open this up, viewers, very quickly to all our guests. And I want to first begin with India Naftali, a journalist whose husband is a leading Israeli media personality and he is serving his country at the front lines. First of all,
I wish your husband well. He's doing his patriotic duty, and I hope he comes away unscathed. India Naftali, I just want to ask you a couple of questions because there are protests now breaking out all around the world. Harvard, Columbia, Hyderabad, Aligarh, New York, London, Sydney, Toronto, and they say Israel is to blame. How do you respond to these people? My question is, for example, in Switzerland, pro-Hamas Palestinian protesters stole a police car and started riding around the city attempting to hit citizens and buildings. And I asked them, how does this help, as they say, free Palestine? How is creating terror and chaos and massacring people, how does this help their cause? I think it's a shame for these people to continue to support this. And I think that on the bright side, the world is finally seeing what Israel is up against. Now, there are groups of people going to support Israel they're going against Israel and saying that Israel is, as they like to say, occupation. But I think more and more now, the world is seeing, as you having a few problems with that line with Indian Naftali. We'll get back to you. Yes, Indian Naftali, your line was a bit unclear. You were making a point. Could you repeat it, please? Of course. I think out of this horrible tragedy, মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বৃহত্তর থেকে বৃহত্তর আন্দোলন করুন আর কেন্দ্র সরকার এইভাবে সাধারণ মানুষদের বঞ্চিত করতে থাকুন, কিন্তু যেসব মানুষগুলো কাজ করেছেন গ্রামের সাধারণ মানুষ তাদের একটা লোকের যে মনের ইচ্ছা আশা আকাঙ্ক্ষা প্রতিটা মুহূর্তে যে আমরা এই টাকাটা পেলে এই করবো এই করবো এই করতে করতে অনেক প্রহর পার হয়ে গেল, কোনো দিকে কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে না। এইটা নিয়ে কে ভাবছেন, কারা ভাবছেন? এইটা হচ্ছে আমার সরকারের কাছে প্রশ্ন যে বৃহত্তর আন্দোলন আপনারা করুন, কেন্দ্র সরকার এইভাবে বঞ্চিত করুন, সাধারণ লোকের জায়গায় দাঁড়িয়ে একবার দেখুন যে 100 দিনের কাজ করার পর the massacre and annihilation of Jewish people. And not only that, they're calling for an jihad uprising around the world today, October Friday the 13th. এরকম ভাবে চলতে থাকবে, কিন্তু সাধারণ লোকের কোনো রকম Let me also ask you another question which comes up in every debate that we do. They say that Israel has turned Gaza into an open prison, that it restricts the rights of ordinary Palestine people. You push them into supporting the Hamas. You created the Hamas. This is what you said. How do you respond to that lot of people? উনি বলেন টাকা দিচ্ছে না, উনি বলেন আমরা টাকা পাচ্ছি না, এই করেই চলছে, কিন্তু সাধারণ লোকের তো কোনো রকম সুরাহা হচ্ছে না, ওরা তো কোনো রকম টাকা পয়সা পাচ্ছে না, ওরা বাইরে চলে যাচ্ছে কাজ করতে। আমরা এখন চাইছি বোঝা গেল যে 100 দিনের এই বঞ্চনায় কিন্তু আরো বড় আন্দোলনের দিকে এগোতে চলেছে। আমরা জানি যে আমাদের রাজ্যের 3 জেলা মালদা, উত্তর 24 পরগনা এবং দক্ষিণ 24 পরগনায় সবথেকে বেশি শ্রমিক রয়েছেন, 100 দিনের শ্রমিক বেশি রয়েছেন, এবং তাই জন্যই আমরা 3 জেলায় আমাদের 3 প্রতিনিধির সাথে কথা বলছি। আমরা মালদা থেকে শুনলাম, এবার আমাদের আরেক Israel has told a large number of people living in Gaza to vacate, to leave. Now, where can so many hundreds and thousands of people suddenly go? How can that happen? Do you think that this bombing campaign in Gaza is indiscriminate? It is also hurting innocent Palestinians. No, because let me explain. On these leaflets, so basically the IDF is dropping leaflets explaining exactly where they are going to strike. On these leaflets, you can see a map of the Gaza Strip, and it is split into the north and the south. The IDF has explained in these leaflets that they are specifically targeting the north, and they have told the Palestinians living in the Gaza Strip to vacate to the south. So they do have a place to vacate because Israel is aware that they don't have a place to go. So they are not fully attacking indiscriminately the whole land. Indian Naftali, thank you for speaking to me, putting things in perspective. We let you go. We'll open this up further. I want to bring in Ruth Mehta Horowitz, Dr. Anand Ranganathan also here with us. It's a difficult subject today because there is a binary being drawn, Dr. Ranganathan, also in this show. And many people will accuse me of being completely one-sided, insensitive. You've been here when that has happened, but I'll come back to that. Let's speak with Ruth Horowitz. Ruth Mehta Horowitz, you just landed this morning in one of the flights to repatriate Indian citizens and others who wanted to come back to India. Glad
glad to see that you're out of that horrible situation that Israelis found themselves in, but I'm sure your prayers and your heart must still be with some of your friends, your neighbors, etc., and you must be worried about their well-being. What was it like over the last few days as you lived in peril? দেখো দক্ষিণ 24 পরগনা সবথেকে বেশি শ্রমিক এই 100 দিনের কাজে তারা কাজ করেছেন এবং তারা বঞ্চিত এবং দিল্লি থেকে কলকাতা থেকে শুরু করে দিল্লি পর্যন্ত এই যে টাকা আন্দোলন টাকা কেন্দ্র থেকে আনার জন্য তারা আন্দোলন করেছেন এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন যারা দীর্ঘদিন ধরে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন যাদের কাছে শ্রমিক এসে দীর্ঘদিন ক্ষোভ বিক্ষোভ জানিয়েছেন তাদের টাকার জন্য যেমন দিল্লিতে আন্দোলন হয়েছে হাইকোর্ট জানতে চেয়েছে এবার আপনারা কোন পথে সমাধান মানুষের অধিকার মানুষের প্রাপ্য তা আদায়ের জন্য বাংলার মাটিতে তৃণমূল কংগ্রেসের দায়বদ্ধতা আছে কারণ মানুষ তার স্বাধীনতা এবং হক প্রাপ্য যদি না পায় মানুষ তার বিভিন্ন পথে চেষ্টা করে। আমরা দেখেছি আমাদের সকলের জননেতা প্রিয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে মানুষের কথা দিয়েছিল যে গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে আমরা সেখানে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে আমরা সেখানে চেষ্টা করা হবে যে মানুষের অধিকারটা ফিরিয়ে আনা। তারপর রাজভবন অভিযানে ধর্নার মধ্য দিয়ে আমাদের নেতা বার্তা দিয়েছে যে বাংলার মানুষের স্বার্থে, গরিব মানুষের স্বার্থে, খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থে, অসহায় মানুষের স্বার্থে সেখানে আমাদের লড়াই চলবে। তারপরে হাইকোর্ট মহামান্য আদালত তিনিও কেন্দ্রের কাছে জানতে চেয়েছেন অসহায়, খেটে খাওয়া, পিছিয়ে পড়া গরিব মানুষের যাতে প্রাপ্য টাকা, কষ্টের পারিশ্রমিক কেন দেওয়া হবে না। আমি মনে করি যে অধিকার কখনো প্রতিষ্ঠা করতে হয় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ তৃণমূলের দাবি আইনি পথেই সমাধান মিলবে। ধন্যবাদ। অন্যদিকে বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী, কিন্তু অন্যদিকে আবার সুকান্ত মজুমদার তিনি বলছেন চুরি করলে টাকা, চুরি করা যদি বন্ধ হয় তবে টাকা পাবেন। Need to remember that. I think your viewers also need to remember the population of Israel is approximately 9 million, out of which 20% is an Arab population. We're not all Jews. We have an Arab population out of which the majority are Muslims. We have Druze. We have amongst our populations Jewish people who have come from 110 উপনির্বাচনের প্রচারে মহকুমার প্রতিশ্রুতি দেয় তৃণমূল এবং তারপরে দেখুন আনন্দের সবুজ আবির খেলায় মেতে উঠেছিল 28 সেপ্টেম্বরের ছবি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, যখন ঘোষণা করা হয় যে উপনির্বাচনে জিতলে ধূপগুড়িকে মহকুমা করা হবে এবং যথারীতি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি ধূপগুড়ি মহকুমায় মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র। Jews, Christians, and you are targeting all of us, not just the Jewish population, and I think the world needs to know that. I would also like to address the people who genuinely feel for the Palestinian people. It usually takes about 2 days of missiles that come from Gaza to mobilize about 30,000 people, if not more, in Europe, in England, as you have pointed out, and with banners of stop the occupation, stop the war, kill the Jews, burn Israeli flags, American flags, or whatever you want. However, when Syria was in war with one another, killing Muslim, where were all these people? And if all of these people are genuinely interested in the safety and the goodwill of the Palestinian people, I'm afraid you all have been impotent for the last 75 years because you have achieved nothing. What you need to do and what is the need of the hour right now is the Palestinian people who are sitting in Gaza and in the West Bank. It is the people who, they don't need your slogans, they don't need your talk, they need to be evacuated. I would like to know where is the Arab League, where is Egypt, where are Islamic Aid, where are all these people, where are they? They need to get the people out. And you are telling me if Israel is bombing, okay, the devastation that you see, surely there should be more than 2,000 people dead. If that kind of devastation is going on, there should be 30, 40,000 from what you're saying. What is obvious if one cares to
analyze is that they are empty buildings and the people have been told to leave. Okay. Now, একদমই they দেখো আমি should রয়েছি leave এই মুহূর্তে towards পুরাতন the মালদা border একটি with the এলাকায় কথা Islamic বলবো গ্রামীণ country মানুষের of সঙ্গে Egypt. দাদা মুখ্যমন্ত্রী আজকে I, as বলেছেন a কেন্দ্রীয় normal বকেয়া human টাকা being, দিচ্ছে can না tell 100 you দিনের what to do. প্রকল্পের টাকা Get আদায় আরো some বৃহত্তর buses. আন্দোলন You've হবে got Daha, আপনারা কি you've মনে got করেন Sharmasek, Okay. you've got গ্রামের Nuwara, মানুষ you've got hotels কেন্দ্রে over টাকা there. দিচ্ছে না Get বলছে some কিন্তু cruise টাকা ships and get 100 the দিনের people কাজের টাকা out. যদি পাওয়া And যায় yet you তো have গ্রামের লোকের Hamas telling উন্নয়ন the হবে people ভালো not to হবে go. কিন্তু On টাকা তো top of পাচ্ছে না that, কেউ কাজ করে you've got the Palestinian 100 দিনের কাজও Authority হচ্ছে না leaders saying don't go because Okay, it's well, a Nakba. let me get in Sarbaz Ruhula and Dr. Anand Ranganathan. We are also being joined by Fleur Hassan Nahum. I think these are important points that have been made by Ruth Mehta Horowitz tonight. Let me first go across to the Palestinian supporter. Sarbaz Ruhula. Yeah, I'm coming to you. Sarbaz Ruhula, can I ask you a question? Yes, please. Isn't the Muslim world... Mr. Ruhula, can you hear me? I'm asking you a question straight off. Isn't the Muslim world's support for Hamas morally indefensible? Should the Muslim world today cut their ties to Hamas totally and denounce Hamas and come out and say that we do not recognize it? Should not ordinary Palestinians everywhere around the world come out and say Hamas is a war criminal organization? Simple question. I am just coming from a gathering in the central Beirut where different Lebanese people from different fractions and different religious and ethnic backgrounds all together get together and they were supporting Hamas. Christians are supporting Hamas. Not only Muslims, all the Christians of Palestine are currently supporting Hamas. All the people of region, and this is something that you have to keep in your mind, that you should not change the story. This is not about Hamas, this is about Palestinians. And today, the freedom fighters of Hamas are supported by all the Palestinians. This may have not been the case 2 months ago, this may not have been the case 1 year ago, but currently, now what I'm talking to you and I'm just giving on ground updates, that all people, Christians, even Jews in Western countries, even Muslims, Arabs and non-Arabs, they are all supporting Hamas. This is one point. Second is that, unfortunately, media is not giving a proper coverage to what's taking place. All media is concentrating on unprovoked attack of Hamas on the Israelis. That is not the case. More than 200 Palestinian people have been killed since the beginning of 2023 up till 7th of October. These massacres took place before the latest encounter that took place. More than 2,600 Palestinians have been in detention centers. So Gaza has been in detention. Gaza has been under critical humanitarian condition. Don't forget, when I'm talking to you, currently numbers are talking. 500 Palestinian children have died because of the attacks of Israel. This is crystal clear. Your media, CNN, reported falsely about massacres and beheading of the kids during the attack of the Palestinian fighters that came to know that was false, that was a wrong, that was a false flag. We have not forgotten what took place in Iraq war. We have not forgotten the testimony of Nayyar, the daughter of the Kuwaiti ambassador in United States of America when he talked about incubators and the kids being taken out from the incubators. That came to know, we all know that all lies of American propaganda machines to attack Iraq. Same policies have been followed by, unfortunately, I'm really unfortunate to say that CNN and other mainstream media around the world. You are taking the one side story. The other side is that this is really a shameful statement that you officially are talking about ethnic cleansing of the Palestinian people and telling that they have evacuated Gaza. Gaza is a part of Palestine. Gaza has been a part of Palestine. The people living over there are Palestinians. 75% of the Palestinian people in Gaza are refugees from other parts of Gaza. When they entered the neighboring areas of Gaza, they were the Palestinians deprived from homeland. They tried to return. No one is supporting violence. No one believes that violence could be a possibility. But you yourself are saying, Mr. Rahula, bear with me, sir. Look, you're very impassioned and that's understandable. That's understandable. But I just want to say one thing to you, Mr. Rahula. And I told you that the Christians are now supporting Hamas. Can I say something? Christians are now supporting the Palestinians. Yes, some of the Christians were also Nazis, if you remember, and they did butcher
Jews, 6 million of them in concentration camps. So that's not a certificate of any sort. But let me ask you, Mr. Rahula, a small question. At least we are on... Excuse me. The ethnic killings of the Palestinian people have been justified. If you allow me. This is the same story. I didn't interrupt you. Holocaust is the story based on which the Palestinians have been Mr. deprived Rahula, from I their didn't land. interrupt you. Can you please look? You said that CNN doesn't give both sides of the story. Well, you are on our channel and you've been speaking for 8.5, in fact, 8 minutes and 43 seconds to be precise. So it shows that we are committed. I said you are telling misinformation and wrong information. One second. I just want to ask you a question. Do you believe, Mr. Rahula? Do you believe, Mr. Rahula? Okay, counter question, sir. Please bear with me. Do you believe, Mr. Rahula, that Hamas was elected to govern Gaza, number one, by Palestinian people, number two, that it is actually a terror organization, number three, that in its own charter it promises to annihilate all Jews? Do you agree with all of these three questions? I disagree. Meanwhile, this is the Zionist regime and the Israelis who have not even cleared their boundaries. Can I tell you? No, one second. I asked you 3 questions. You haven't answered my 3 questions, Mr. Rahula. Please answer my 3 questions. First question: do you believe Hamas is a terror organization? No, of course. This is not me who have to decide about that. This is the Palestinian. অর্থাৎ তৃণমূলের দাবি আইনি পথেই সমাধান Mr. মিলবে। Sarbaz ধন্যবাদ। Rahula, his অন্যদিকে connection is বকেয়া না দিলে frozen. আন্দোলন আরো Dr. বড় Anand জায়গায় যাবে Ranganathan, বলে what do you হুঁশিয়ারি make of দিয়েছেন this? মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু An অন্যদিকে individual আবার stands সুকান্ত up মজুমদার from Lebanon তিনি বলছেন and says that Hamas is not a terror organization. We also have with us Flair Hassan Nahum and Mushair El Farah, who's also a political activist. He also stands up for Palestinian rights. Dr. Ranganathan. আপনার টাকাও বন্ধ হবে না, আপনারা চুরি করেছেন টাকা। I can't hear you. বন্ধ আছে টাকা বন্ধ ছিল না। You might mute. Yes, I can hear you now. Go ahead. Yes. Rahul, I'm just astonished and I admire you. As well as ধূপগুড়ি মহকুমায় মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র, ধূপগুড়ি ও বানারহাট ব্লক নিয়ে নতুন মহকুমা, উপনির্বাচনের প্রচারে মহকুমার প্রতিশ্রুতি দেয় তৃণমূল। এবং তারপরেই দেখুন আনন্দের সবুজ আবির খেলায় মেতে উঠেছিল 28 সেপ্টেম্বরের ছবি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, যখন ঘোষণা করা হয় যে উপনির্বাচনে জিতলে ধূপগুড়িকে মহকুমা করা হবে এবং যথারীতি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি ধূপগুড়ি মহকুমায় মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র। What is the other side of a pregnant woman violated and ripped open, umbilical cord still seen? What is the other side of a grandfather saying he is happy that his little grandchild was shot straight up by Palestinians because she was spared torture and rape? Rahul, what is the other side of genocide? There is no other side. To look for the other side, to rationalize this barbarism is to lose one's sense of morality, Rahul, one's humanity itself. But we've seen it all before, haven't we, Rahul? You've seen it all before. You have suffered it all before. When people ask you, what was the other side of 23 unsuspecting Kashmiri Hindus being lined up and shot point blank? When they ask you, what was the other side of Girija Tikku who was raped and cleaved in two by a mechanical saw while she was alive? প্রথমেই যে খবরের দিকে আমাদের When নজর they ask রাখতেই you, what হচ্ছে was the other 100 side of দিনের BK বঞ্চনায় Ganju আরো who hid বড় inside a rice আন্দোলন, barrel মন্ত্রিসভার when jihadis বৈঠকের came পর looking for him ক্ষোভ after his প্রকাশ Muslim neighbor মুখ্যমন্ত্রী। informed on him? 100 দিনের কাজের টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র, বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী ঠিক কি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শোনাবো একবার। They asked you just to pass it. Sunday, leave your women behind. Nizam-e Mustafa. Rahul, there is no other side of genocide. There is no other side of a Holocaust. You think the Hamas charter that the day of judgment will not come until Muslims fight Jews and kill them all. To birth only 1988. There is Islamic sanction to kill, abuse, persecute Jews, and unless we address this, the hatred is not going to go away. Just like they try and tell you that your genocide, Rahul, the genocide of Kashmiri Hindus has got nothing to do with religion. Let me then quote verbatim Gilani, their hero. Quote, India is a bigger enemy of Islam and Muslims than even Israel. Muslims are a cause wholly separate from the Hindus.
the basis of their unity is Islam and Islam alone. Accession to India would result in the Kashmiri Muslims having to live perpetually under Hindu slavery. Kashmir must become an Islamic state. আজকে বলেছেন You কেন্দ্র still believe বকেয়া these টাকা are দিচ্ছে land না, 100 issues? দিনের Finally, প্রকল্পের টাকা Rahul, আদায় আরো some বৃহত্তর call আন্দোলন হবে। Gaza a আপনারা prison. কি মনে করেন? I want to ask them. গ্রামের Does a মানুষ prison have কেন্দ্রে 3 টাকা walls দিচ্ছে or না 4 বলছে, walls? কিন্তু টাকা Because 100 Gaza দিনের has কাজের 3 টাকা যদি walls. পাওয়া The যায় তো 4th wall গ্রামের is লোকের absent উন্নয়ন হবে, because Gaza ভালো হবে, shares a border কিন্তু টাকা তো with the পাচ্ছে না Islamic কেউ কাজ nation করে। Egypt. So I ask you, 100 দিনের why কাজও haven't হচ্ছে না। Egypt or any other Muslim nations come out to help Gazans open their borders? 100 দিনের Let the কাজের কি Gazans come খবর to কি Egypt. মানে কি Why haven't they হচ্ছে done না it? হচ্ছে কিছু And বুঝতে have you পারছি ever না। wondered that a কোথায় কাজ small হচ্ছে, sliver কোথায় of কাজ land হচ্ছে না, surrounded by the richest, the কি সেটাও wealthiest জানতে পারি nations না। in the কোনো world, the মেম্বারে Arab বলে না, states, কোনো পঞ্চায়েত billions, থেকে বলে না, trillions বা at their disposal, remains the প্রধানরা বলে না, poorest কোনো খবর when the টবর দেয় same না। nations এবার have আমাদের converted deserts into বাবার Dubai, যেটা and মানে yet জব কার্ড ছিল, Gaza remains সেই the জব কার্ড এখনো filthiest, চোখে sickest, দেখতে most পাইনি, dangerous place in the world. চোখে দেখতে You know পেলাম না। why? এবার শুনছি Because they জব want কার্ড to হয়ে keep আসবে playing the আমাদের victim অঞ্চলে card. গেলাম, অঞ্চলে Just বলছে like জব কার্ড নাই। after they start the মেম্বারকে violence, বলছিল যে kill Jews, আমাদের জব কার্ডটা babies, বের করে দাও। children, women, men, grandparents, they হ্যাঁ, march down জব their কার্ডও dead, দেখিনি চোখে। killed in retaliatory Israeli জব কার্ড হয়ে action আছে, to show the world প্লাস that জব কার্ড Israel is হয়ে the আছে oppressor. They বলছে project Gaza as জব a কার্ড হয়ে আছে, prison নেমার and বলে জব কার্ড gutter হয়েছে, because they want to keep পঞ্চায়েত on থেকে blaming নেমার থেকে Israel. প্রধান থেকে বলছে They জব want কার্ড to হয়েছে, keep অঞ্চলে on যাও পেয়ে saying যাবা, that Israel অঞ্চলে has যাচ্ছি made বলছে it না so. জব কার্ড নাই। They care জব more কার্ড দিয়ে about সমস্যার কথা denigrating and শুনলাম, embarrassing Israel মুখ্যমন্ত্রী বলছেন আরো than about developing Palestine, Rahul. That মুখ্যমন্ত্রী is the আমাদের hard বৃহত্তর থেকে বৃহত্তর আন্দোলন Let me করুন, bring আর in Musher কেন্দ্র El সরকার Farah, এইভাবে সাধারণ political মানুষকে বঞ্চিত activist and করতে author, থাকুন, to কিন্তু respond to যেসব Dr. মানুষগুলো কাজ Ranganathan and করেছেন also what গ্রামের Ruth Mehta সাধারণ মানুষ, Horowitz have said. তাদের এক একটা Musher লোকের El যে মনের ইচ্ছা, আশা, Farah, please আকাঙ্ক্ষা, respond to প্রতিটা Dr. মুহূর্তে Ranganathan. যে আমরা এই টাকাটা পেলে এই করবো এই করবো, এই করতে করতে Simply অনেক that, বছর পার হয়ে গেল, কোন sorry, I দিকে can't কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে না। remember his এইটা name, নিয়ে but the কে doctor ভাবছেন, spoke কারা ভাবছেন, repeated lies এটা হচ্ছে through আমার his সরকারের teeth, কাছে প্রশ্ন। like any বৃহত্তর Zionist আন্দোলন আপনারা speaker. করুন, কেন্দ্র সরকার All এভাবে what he বঞ্চিত talked করুন, about সাধারণ beheading লোকের babies জায়গায় is দাঁড়িয়ে একবার false. দেখুন It hasn't যে been 100 দিনের proven. কাজ It's করার not been পর proven. We're তারা waiting for এতদিন any ধরে টাকা case to পাচ্ছে না, be কেউ কেউ জব কার্ডই given পাননি to খুঁজে, us. তাহলে তাদের Secondly, পরিস্থিতি কি? cutting umbilical cords, rape of women, all these কেন্দ্র are রাজ্যের lies সংঘাত which have চলছে, been proven এরকম lies. ভাবে চলতে থাকবে, কিন্তু সাধারণ Of লোকের course, কোনো রকম as a human ভাবনা being, চিন্তা I condemn না the killing কেন্দ্র of any সরকারের মাথায় আছে civilians on না রাজ্য any সরকারের মাথায় side, আছে। এই of নিয়ে any সাধারণ conflict, any লোকজনের aggression, কাজের like I তাগিদে say. বাইরে But চলে let যাচ্ছে, me 100 remind দিনের you কাজ of করেও টাকা পাচ্ছে না, something. এখানে The 100 দিনের civilians, কাজও পাচ্ছে না, Israeli সেই civilians সূত্রে তারা and the ওনারা বাইরে গিয়ে Palestinians are কাজকর্ম being করছেন, killed, are both এভাবেই তাদের victims জীবন চলছে। of the Israeli army 75 years হ্যাঁ, আমরা ওই of সাধারণ লোকজনদের continuous, দেখছি শুধু রাজনীতির শিকার, continuous উনি বলেন টাকা disposition, দিচ্ছে না, continuous ইনি বলেন war আমরা crimes against টাকা us, পাচ্ছি না, এই continuous করেই চলছে, attacks কিন্তু on সাধারণ every লোকের তো কোনো aspect রকম of our life, সুরাহা হচ্ছে না, ওরা তো কোনো রকম টাকা continuous পয়সা পাচ্ছে না, attacks on ওরা our বাইরে চলে যাচ্ছে liberties. কাজ করতে। I just came from the আমরা এখন street. চাইছি একদম একদমই সেবক সেবক বোঝা গেল যে 100 10 দিনের এই bodies বঞ্চনায় from the কিন্তু rubble আরো of a বড় house, আন্দোলনের দিকে এগোতে including চলেছে। আমরা 5 জানি যে children. আমাদের রাজ্যে Those 3 are জেলা people. মালদা, উত্তর Those 24 পরগনা এবং দক্ষিণ 24 পরগনায় সব থেকে বেশি শ্রমিক রয়েছেন, 100 দিনের শ্রমিক বেশি রয়েছেন, এবং তাই জন্যই আমরা 3 জেলায় আমাদের 3 প্রতিনিধির সাথে কথা বলছি। আমরা মালদা থেকে শুনলাম, এবার আমাদের আরেক প্রতিনিধি জিয়াউল এই মুহূর্তে রয়েছে উত্তর 24 পরগনা থেকে। জিয়াউলের কাছে যাব সরাসরি। জিয়াউল, তোমার থেকে জানতে চাইবো যারা টাকা পাচ্ছেন না ঠিক lies against the Palestinians. And for his অবস্থা? information, the border with Egypt is under Israeli control under the দেখো তাদের মধ্যে যেমন হতাশা এবং তাদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে, ক্ষোভ শুধু বাড়ছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ কেন্দ্র যে টাকা বন্ধ করে রেখেছে তার জন্য তাদের ক্ষোভটা বাড়ছে। তোমাকে একটু পরিসংখ্যান দিয়ে জানিয়ে রাখবো, এই উত্তর 24 পরগনা জেলায় প্রায় 55,100 দিনের শ্রমিক যারা টাকা পাননি পুজোর আগে, এবং সব মিলিয়ে টাকার অঙ্ক যদি ধরি তোমাকে প্রায় 150 কোটি টাকা শুধুমাত্র উত্তর 24 পরগনার যারা 100 দিনের কাজ করেছেন তারা এই টাকা পাননি, এবং বারবার তারা ভিডিওর কাছে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন, বারবার তারা রাজ্যকে বলেছেন, কিন্তু রাজ্যের বারবার দাবি তারাও কিন্তু কেন্দ্রের কাছে যাচ্ছেন, কিন্তু তারা টাকা পাচ্ছেন না। এবং জানিয়ে যেহেতু একেবারে পুজোর মুখে আগে কাজ করেছেন, সেই শুধুমাত্র বন্ধ করে রেখেছে বলে সাধারণ মানুষের যে ক্ষোভ বিক্ষোভ সেটা কিন্তু পুজোর আগে অনেকেই আশা করেছিল যেভাবে আন্দোলনের তীব্র এবং যেভাবে কেন্দ্র সরকার হয়তো পুজোর মুখে তাদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য 100 দিনের
let's not suggest that people can't speak English, etc. That's being classist, and that's not being fair, it's being racist. Let me just bring in Dr. Ranganathan. Dr. Ranganathan, he's accusing you of lying on national TV. Rahul, I have a very simple question to ask budding terrorists or terror apologists. Is Hamas a terror organization? Does the Hamas charter ask for Muslims to kill Jews? Answer it. It's not about Hamas. Did you vote for Hamas, Mr. El Farah? Stop blabbering whatever your name is. Just answer. Is Hamas a terror organization or not?
So your Why political don't you answer agenda this question? Now you won't answer. I've seen it all before, Rahul. দেখো দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা সবথেকে বেশি শ্রমিকের 100 দিনের Okay, you talk about humanity, Mr. El Farah. Just read out the Hamas charter to Mr. El Farah, you talk about humanity. Can I ask you a question? Do you believe that Hamas carried out a terror attack on Israel when it crossed the border, when about 200 Hamas soldiers, according to the IDF, crossed the border? You have visuals of them taking people away. 1,500. Okay. Do you think that was an act of terror? We are the oppressed. Viewers, Mr. El Farah is not being fair. He says that I condemn the death of innocents, but he doesn't condemn those that carried out. Please answer the question when I've asked you. Do you believe that Hamas was right in crossing the border and murdering innocents? He possibly thinks Osama bin Laden also is not a terrorist. He thinks Osama is also not a terrorist. Sir, Mr. Dr. But answer the question, Mr. El Farah. Okay, let me bring in Fleur Hassan Nahum. Okay, one second. Let me bring in Fleur Hassan Nahum, Deputy Mayor of Jerusalem. She's in charge of foreign relations and international economic development and tourism in that district. Fleur Hassan Nahum, you've heard a very excitable Mr. Rahula, who is accusing everyone else of lying. He's not answering a basic question, whether Hamas is a terrorist organization or not. Hamas apparently left ISIS flags at a scene of a frightful attack where a lot of people who were innocent, had nothing to do with either the IDF or the Israeli state, were murdered in cold blood. How do you respond to Mr. El Farah when he says that... First of all, go ahead. breaking news, the picture of decapitated babies and burnt babies have been confirmed and shown to Secretary of State Antony Blinken. So it's a right line. Just got it through. I just got it through. Okay, Mr. El Farah, please don't speak. No one spoke over you, please. If your guests are going to shout, I'll have to lower your fader. Please don't speak over other guests. That's not fair. Please don't do that. Let other My people question speak. to them is this. এবং তারপরেই দেখুন আনন্দের সবুজ আবির খেলায় মেতে উঠেছিল 28 সেপ্টেম্বরের ছবি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যখন ঘোষণা করা হয় যে উপনির্বাচনে জিতলে ধূপগুড়িকে মহকুমা করা হবে এবং যথারীতি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি ধূপগুড়ি মহকুমায় মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র Does Israel have a right to exist, Mr. El Farah? Do you believe in a two-state solution? You're talking to me as if you want to spin the facts. Does Israel have the right to kill thousands and thousands I'm asking a much more basic question. Because if you do not recognize, you see, I can't recognize my right to exist, then we can't have an argument. We cannot have a conversation if you do not recognize my right to exist. I recognize, I believe, I'm sorry, I can't put it better. Let us silence Mr. El Farah, please. You cannot speak over other guests. That's not fair. Please. Let the Deputy Mayor have her 2 minutes. She asked you a question. You're not answering the question. I believe in the self-determination of the Palestinian people. And I'm asking them a very simple question. Do they believe in the self-determination of the Jewish people here? মুখ্যমন্ত্রীর 100 দিনের do you believe in the self-determination of the Jewish people, Mr. El Farah? যাবে বলে হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রী ঠিক কি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন But answer them. Answer them. If they're so naive, answer them. Okay, viewers, I want to show you a graphic plate. It tells you what the Hamas charter is. Al-Mushera will not tell you this. I will show you the Hamas charter. It's on your screen. This is 1988 Hamas charter, not changed. It says Israel will exist and continue to exist until Islam will obliterate it, just as it obliterated others before it. This is the preface of the preamble of the charter. Article 7 says the day of judgment will not come about until Muslims fight the Jews. When the Jews will hide behind stones not and just trees. the ones here, all the Jews around the world.
and when they hide behind the stones and trees, we say, "Oh Muslim, there is a Jew behind me. Come and kill him." মুখ্যমন্ত্রী আজকে বলেছেন The কেন্দ্রীয় Article বকেয়া টাকা 13 দিচ্ছেন says 100 দিনের প্রকল্পের initiatives টাকা and আদায় আরো so-called বৃহত্তর peaceful আন্দোলন হবে। solutions and আপনারা কি international মনে করেন? conferences are in গ্রামের contradiction to মানুষ the principles of the কেন্দ্রে টাকা Islamic দিচ্ছে না বলছে, resistance কিন্তু movement. টাকা 100 দিনের So they কাজের don't টাকা যদি believe পাওয়া in যায় তো dialogue. There গ্রামের is no লোকের solution উন্নয়ন to হবে, the ভালো হবে। Palestinian question কিন্তু except টাকা by তো পাচ্ছে না jihad. কেউ কাজ করে। El Mushaira. 100 দিনের কাজও হচ্ছে না। The problem is, and then I have to leave. 100 দিনের কাজে No, it's not a long time ago. They still believe it. Hezbollah believes it. Iran believes it. And all of the Syria believes it. And all of the genocidal Islamic fundamentalist countries believe it. I have to leave in a second because it's my Sabbath very soon. But I want to leave you with this thought. Yes, ma'am. The problem of the conflict here is not because a Palestinian state doesn't exist. The problem of the conflict is because ideologically the Palestinians have never accepted the existence of the Israeli state. We have accepted that they should have a state by side by side. They still have not. And Shabbat Shalom, everyone. Thank you very much for having me. Thank you, ma'am, for joining us. Dr. Ranganathan, you were making a point. You were also holding up the mobile phone to the screen. What were you trying to say? I was just saying that one মুখ্যমন্ত্রী of আমাদের the বৃহত্তর dozens থেকে of বৃহত্তর lies আন্দোলন that the করুন, আর Palestinian কেন্দ্র সরকার এইভাবে সাধারণ মানুষদের বঞ্চিত করতে থাকুন, কিন্তু যেসব মানুষগুলো কাজ করেছেন গ্রামের সাধারণ মানুষ, তাদের লোকের যে মনের ইচ্ছা, আশা, আকাঙ্ক্ষা, প্রতিটা মুহূর্তে যে আমরা এই টাকাটা পেলে এই করবো, এই করবো, এই করতে করতে অনেক সময় পার হয়ে গেল, is controlled by Egypt. Only persons can come through. Cargo goes to Israel, but persons from Gaza is controlled by Egypt. This guy is a born liar. As he says, Hamas is not a terror organization. As he says, Hamas doesn't want Jews to be killed by Muslims. He's a born liar. That's the fact. Well, the fact is, viewers, name calling has happened on this show. Unfortunate that we've come to this, but there are some people who are not willing to even admit the most basic facts. So we cannot have কাজের তাগিদে বাইরে চলে যাচ্ছে, reasonable argument করেও টাকা পাচ্ছে না, when the Hamas এখানে 100 দিনের charter কাজও is পাচ্ছে না, so সেই blindly বাইরে গিয়ে কাজকর্ম করছেন, Israelophobic. And it hasn't been changed, sir. Can you show me evidence that it has been changed? I can Google it right now for you. Don't lie again. Do not lie. Please do not lie. I beg you, sir. Enough. I'll take a short break. I can't keep continuing with this. I need to take a short break. We'll be right back. Viewers, we'll be with a member from the Knesset who is the head of the security panel. Very important guest. Stay with us. Don't go away. দক্ষিণ 24 পরগনায় সবথেকে বেশি শ্রমিক রয়েছেন, 100 দিনের শ্রমিক বেশি রয়েছেন, এবং তাই জন্যই আমরা 3 জেলায় আমাদের 3 প্রতিনিধির সাথে কথা বলছি। আমরা মালদা থেকে শুনলাম, এবার আমাদের আরেক প্রতিনিধি জিয়াউল এই মুহূর্তে রয়েছেন উত্তর 24 পরগনা থেকে। জিয়াউলের কাছে যাব সরাসরি। জিয়াউল, electricity was tremendous by our MA minister Dr. S. Jayasankar sir and his team, especially in Tel Aviv, the embassy. They work tremendously, very nice over there, 24/7, and we really very grateful to be this type of government in India. It's obviously a difficult time for all those people in Israel who've been dragged into this conflict, innocent people. As you know, today is the first flight of Operation Vijay, and this is completely in keeping with our Prime Minister's vision, Prime Minister's determination that our government, his government, will never leave any Indian behind. Any Indian anywhere in the world that finds himself or herself in harm's way, our government, our Prime Minister is determined to protect them, bring them back home safely, and I'm very glad this plane load of students and Indians have managed to fly back safely. 100 দিনের টাকা তাদের অ্যাকাউন্টে ঢোকাবেন, কিন্তু হাজার আন্দোলন হয়েছে রাজ্য থেকে, একাধিক হাজার হাজার শ্রমিক তারা কিন্তু একেবারে দিল্লিতে গেছে, ধর্ণা দিয়েছেন, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয় না। পুজো আর মাত্র কয়েকদিন বাকি, সেখানে পর্যন্ত কোনো টাকা আসেনি। Both Israel and Palestine are into a state of war, and today, this day is very important because after India launched Operation Israel, this is the time when the very first special flight carrying Indian passengers is arriving here in Delhi. I'm showing you the visuals from Terminal 3. This is the same gate from where we are expecting the passengers, in fact, the Indian citizens to come out of this
particular airport. This day is very important because this is the very first flight that is coming. 212 is the number that is given by the Ministry of External Affairs, and the total 212 passengers are going to land here in the national capital, and we're waiting for them, and we try to talk to them as to what is the ground situation in Israel as of now, and as far as the whole condition is concerned, so what they think about this condition. I'm joined by Rakesh Kumarji, who is waiting for his daughter, and his daughter is basically arriving from Israel. She is doing PhD there. I'll try to talk to Rakesh ji. Rakesh ji, आप मुझे बताएं, बेटी आ रही है, बेटी से बातचीत हो पा रही है? हाँ, बातचीत हुई थी, कल भी हुई थी, जब फ्लाइट में बैठी थी तब भी हुई थी, और डरी हुई तो है ही, हम लोग भी डरे हुए तो चिंता तो थी। जब से ये हुआ है, बीमारी हो रही थी, आवाजें भी सुनाई दे रही थी बता रही थी, लेकिन अब थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है जी। दिल्लीতে মানুষের কথা जिस दिन ये अटैक हुआ, हम सब यहाँ चिंता में थे और देख भी रहे थे कितनी बर्बरता हो रही है वहाँ पर। चैनल पे मालूम पड़ रही थी हम लोगों को कि क्या हो रहा है वहाँ पे, इसमें से और ज्यादा चिंताएं हो रही थी कि क्या है। आपको बताया कि वहाँ क्या कंडीशन है जिस जगह पर आपकी बेटी, लेकिन वो लड़की बहुत स्ट्रांग है, उसने कही पापा टेंशन नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन माँ बाप में तो चिंता तो रहेगी। और आप कहाँ से? यूपी एटा से। और कितने सालों से बेटी बाहर है इसराइल में? एक साल से। ये पहली फ्लाइट है, पहली फ्लाइट में मौका मिल गया और भी बहुत लोग हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऑपरेशन अजय सरकार ने लॉन्च? नहीं, ये सरकार बहुत कर रही है और आप चिंता न करें, हमारे विदेश मंत्री बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब लोग सुरक्षित आएंगे। তৃণমূলের দাবি আইনি পথেই সমাধান মিলবে, ধন্যবাদ। অন্যদিকে বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী, কিন্তু অন্যদিকে আবার সুকান্ত মজুমদার তিনি বলছেন চুরি করলে টাকা। Viewers, it's shocking. You were just part of a debate where the Palestinian guests refused to even recognize the fact that Hamas is a terror organization, let alone viewers condemn what it has done. It even challenged us. These individuals from Palestine, they even challenged us on our facts and said that no babies have been killed in their cribs or shot or burnt. Viewers, of course, all of that is propaganda from the side of Palestine and those that support the Hamas. It is truly unfortunate. And when people can't bring their humanity to prevail, then it becomes very difficult to have a rational conversation. However, I'm going to be speaking with Mr. Yuli Edelstein. He's an Israeli MP from the Knesset, which is also known as the Israeli Parliament. He is also the chairman of the Foreign Affairs and Security Committee of the Knesset. He's been the former Speaker of the Knesset, former Minister of Health Information, Immigration, Absorption, and I want to speak to you, Mr. Edelstein, today on some basic issues that have come up. Many leftists are blaming Israel for ignoring the root cause, they say, quote unquote, root cause. There are others who say that the attack presents a moral test for Arabs and Hamas voting Palestinians, that they are complicit in the murder of innocent Israelis. Do you agree with this? If so, why? Nothing in the world can justify the horrors that we witnessed. It reminds of the pictures that we as the Jewish people haven't seen since Holocaust. And I'm not sure that there are too many places around the world that in the 21st century can think about pictures of that kind. 100 দিনের কাজের টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র, বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর। মুখ্যমন্ত্রী ঠিক কি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শোনাবো একবার। Imagine in a normal world, বাংলার আবাস যোজনার টাকা কেন্দ্র বন্ধ করে দিয়েছে, 100 দিনের কাজের টাকা যারা কাজ করে তাদের দেওয়া হচ্ছে না। বাংলার আবাস যোজনা অনেকে ভাবছেন আমরা কেন দিচ্ছি না, ঘর দিচ্ছি না এই কারণে দিতে পারছি না, কারণ সেন্ট্রাল 60% দেয়, আমরাও 40%, ওরা একা দেয় না, কিন্তু ওরা সবটা আমাদের বন্ধ করে রেখেছে। 100 দিনের কাজ যে টাকা বকেয়া আছে সেটা ওদের দিতে হবে, এবং যদি তারা না দেয় আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে। The root cause is that Hamas, as well as Al-Qaeda or ISIS, are fundamentalist radical Islamist groups
their only purpose is to kill একদমই দেখো আমি রয়েছে এই মুহূর্তে পুরাতন মালদার একটি এলাকায় কথা বলবো গ্রামীণ মানুষের সঙ্গে। দাদা, মুখ্যমন্ত্রী আজকে বলেছেন কেন্দ্র বকেয়া টাকা দিচ্ছে না, 100 দিনের প্রকল্পের টাকা আদায় আরো বৃহত্তর আন্দোলন হবে। আপনারা কি মনে করেন? গ্রামের মানুষ কেন্দ্রে টাকা দিচ্ছে না বলছে, কিন্তু টাকা 100 দিনের কাজের টাকা যদি পাওয়া যায় তো গ্রামের লোকের Well, Mr. Edelstein, let me ask you this. Many are saying that the current Israeli regime under Netanyahu must take responsibility for the terror attacks as they have propped up Hamas. They've never wanted to negotiate a just solution. How do you respond to these individuals? কি সেটাও জানতে পাই না, কোনো To me it sounds like saying that the United States of America are responsible for 9/11 for the Twin Towers because they didn't negotiate peace with Iran, or maybe Jews during the Holocaust were responsible for being gassed in concentration camps because they didn't negotiate with the Nazis. So I think that these once again, these explanations and justifications are just sickening. And to be quite true to the fact, closer to the fact, Israel tried. মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বৃহত্তর থেকে বৃহত্তর আন্দোলন করুন, আর কেন্দ্র সরকার এইভাবে সাধারণ মানুষদের বঞ্চিত করতে থাকুন। কিন্তু যেসব মানুষগুলো কাজ করেছেন, গ্রামের সাধারণ মানুষ, তাদের এক একটা লোকের মনের ইচ্ছা, আশা, আকাঙ্ক্ষা, প্রতিটা মুহূর্তে যে আমরা এই টাকাটা পেলে এই করবো এই করবো, এই করতে করতে অনেক প্রহর পার হয়ে গেল, কোনো দিকে কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে না। এইটা নিয়ে কারা ভাবছে? এটা হচ্ছে আমার সরকারের কাছে প্রশ্ন। বৃহত্তর আন্দোলন করুন, কেন্দ্র সরকার এইভাবে বঞ্চিত করুন, সাধারণ লোকের জায়গায় দাঁড়িয়ে একবার দেখুন যে 100 দিনের কাজ করার পর তারা এতদিন ধরে টাকা পাচ্ছে না, কেউ জব কার্ডই পাননি, তাদের পরিস্থিতি কি? কেন্দ্র রাজ্যের সংঘাত চলছে, এরকম ভাবে চলতে থাকবে, কিন্তু সাধারণ লোকের কোন রকম ভাবনা চিন্তা কেন্দ্র সরকারের মাথায় আছে, রাজ্য সরকারের মাথায় আছে। এই নিয়ে সাধারণ লোকজনের কাজের তাগিদে বাইরে চলে যাচ্ছে, 100 দিনের কাজ করেও টাকা পাচ্ছে না, এখানে 100 দিনের কাজও পাচ্ছে না, সেই সূত্রে বাইরে গিয়ে কাজকর্ম করছেন, এইভাবেই তাদের জীবন চলছে। শুধু রাজনীতি হ্যাঁ, আমরা ওই সাধারণ লোকজন দেখছি শুধু রাজনীতির শিকার। উনি বলেন টাকা দিচ্ছে না, উনি বলেন আমরা টাকা পাচ্ছি না, এই করে চলছে, কিন্তু সাধারণ লোকের তো কোনো রকম সুরাহা হচ্ছে না, ওরা তো কোনো রকম টাকা পয়সা পাচ্ছে না, ওরা বাইরে চলে যাচ্ছে কাজ করতে। আমরা এখন সেবক বোঝা গেল যে 100 দিনের এই বঞ্চনায় কিন্তু আরো বড় আন্দোলনের দিকে এগোতে চলেছে। আমরা জানি যে আমাদের রাজ্যে 3 জেলা, মালদা, উত্তর 24 পরগনা এবং দক্ষিণ 24 পরগনায় সব থেকে বেশি শ্রমিক রয়েছেন, 100 দিনের শ্রমিক বেশি রয়েছেন, এবং তাই জন্যই আমরা 3 জেলায় আমাদের 3 প্রতিনিধির সাথে কথা বলছি। আমরা মালদা থেকে শুনলাম, এবার আমাদের আরেক প্রতিনিধি জিয়াউল এই মুহূর্তে রয়েছেন উত্তর 24 পরগনা থেকে। জিয়াউলের কাছে যাব সরাসরি। জিয়াউল, তোমার থেকে জানতে চাইবো যারা টাকা পাচ্ছেন না, not be the best idea because obviously there will be collateral and also possibly they won't be able to degrade Hamas terror infrastructure. So I want to ask you, do you think the time has come for a ground invasion? কেন্দ্র যে টাকা বন্ধ করে রেখেছে তার জন্য তাদের ক্ষোভটা বাড়ছে। তোমাকে একটু পরিসংখ্যান দিয়ে জানিয়ে রাখবো, এই উত্তর 24 পরগনা জেলায় প্রায় 55,100 দিনের শ্রমিক যারা টাকা পাননি পুজোর আগে, এবং সব মিলিয়ে টাকার অঙ্ক যদি ধরি তোমাকে প্রায় 150 কোটি টাকা শুধুমাত্র উত্তর 24 পরগনার যারা 100 দিনের কাজ করেছেন তারা এই টাকা পাননি, এবং বারবার তারা বিডিওর কাছে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন, বারবার তারা রাজ্যকে বলেছেন, কিন্তু রাজ্যের দাবি তারাও কিন্তু কেন্দ্রের কাছে যাচ্ছেন, কিন্তু তারা টাকা পাচ্ছেন না। এবং জানিয়ে যেতে একেবারে পুজোর মুখে প্রায় 6 মাস আগের টাকা তারা আগে কাজ করেছেন, সেই টাকা কিন্তু কেন্দ্র শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণে বন্ধ করে রেখেছে। ফলে সাধারণ মানুষের যে ক্ষোভ বিক্ষোভ সেটা কিন্তু হু করে বাড়ছে, এবং পুজোর আগে অনেকেই আশা করেছিল যেভাবে আন্দোলনের তীব্র এবং যেভাবে কেন্দ্র সরকার হয়তো পুজোর মুখে তাদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য 100 দিনের টাকা তাদের অ্যাকাউন্টে ঢোকাবে, কিন্তু হাজার আন্দোলন হয়েছে, রাজ্য থেকে একাধিক হাজার হাজার শ্রমিক তারা কিন্তু একেবারে দিল্লিতে গেছে ধর্ণা দিয়েছেন, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয় না। অর্থাৎ পুজো আর মাত্র কয়েকদিন বাকি, সেখানে পুজোর মুখে এখনো পর্যন্ত কোনো টাকা আসেনি, ফলে চরম দুর্ভোগে রয়েছেন 100 দিনের শ্রমিকরা। 100 দিনের বঞ্চনায় আরো বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি রয়েছেন। আমাদের আরো এক প্রতিনিধি দক্ষিণ 24 পরগনা থেকে রয়েছেন, অর্পণ এই মুহূর্তে আমাদের সাথে রয়েছেন। অর্পণের কাছে এবার যাবো সরাসরি। আদালত থেকে নির্দেশ দিয়েছেন যে যোগ্যদের যাতে তাদের টাকা ফেরত দেওয়া হয়। This is exactly Hamas' goal, and this is, I do have to say, something new. I haven't heard of any army or even a terrorist organization that
purposely একদমই দেখো দক্ষিণ চব্বিশ trying পরগনা to সবথেকে cause বেশি the mass শ্রমিক murder এই of their অ্যাক্সিডেন্টের own কাজে civilians. তারা কাজ And করেছেন এবং তারা we are বঞ্চিত trying to এবং avoid it, দিল্লি but থেকে Hamas কলকাতা থেকে should শুরু know করে দিল্লি পর্যন্ত that if they এই are যে doing টাকা things, আন্দোলন you টাকা know, like কেন্দ্র থেকে preventing আনার জন্য তারা আন্দোলন their করেছেন এবং people আমাদের সঙ্গে রয়েছেন from যারা fleeing দীর্ঘদিন ধরে এই কাজের before সঙ্গে যুক্ত Israeli রয়েছেন যাদের কাছে bombardments or শ্রমিক something এসে like দীর্ঘদিন that, ক্ষোভ বিক্ষোভ this জানিয়েছেন তাদের is টাকার not জন্য going to stop us. We যেমন have a দিল্লিতে clear আন্দোলন goal. হয়েছে হাইকোর্ট No জানতে চেয়েছে Hamas আপনারা terrorists will কোন stay পথে alive সমাধান after 100 this দিনের টাকা operation, whatever it takes. How far will Israel go in accepting Hamas demands for trading hostages for prisoners? বাংলার মাটিতে Mr. Edelstein and other concessions. দায়বদ্ধতা আছে, কারণ মানুষ তার স্বাধীনতা No এবং demands হক প্রাপ্য and যদি no না পায়, negotiations. মানুষ তার বিভিন্ন Hamas পথে showed চেষ্টা that করে। they have said they are আমরা no different দেখেছি from আমাদের Al-Qaeda or সকলের ISIS, জননেতা all those প্রিয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় infamous দিল্লিতে মানুষের কথা organizations. You can't দিয়েছিল negotiate with যে them. You can't গণতান্ত্রিক ও negotiate with a শান্তিপূর্ণ hungry উপায়ে tiger. And আমরা they are সেখানে hungry for আন্দোলনের মধ্য দিয়ে blood of Jews and লড়াইয়ের for মধ্য blood দিয়ে of all the আমরা others সেখানে who are চেষ্টা not, করা as হবে I've said, of যে their মানুষের specific অধিকারটা ফিরিয়ে আনা। persuasion. And তারপর রাজভবন that's why we অভিযানের started the ঘটনার military মধ্য দিয়ে operation. And you আমাদের know, নেতা I'll tell বার্তা you দিয়েছে something যে personal. বাংলার I've মানুষের স্বার্থে, spoken গরিব to মানুষের স্বার্থে, many খেটে খাওয়া reserve মানুষের duty স্বার্থে, অসহায় soldiers, মানুষের স্বার্থে people who সেখানে left আমাদের their লড়াই homes, চলবে। left their families to তারপরে defend the হাইকোর্ট country just মহামান্য আদালত last তিনিও Saturday, জানতে চেয়েছেন Sunday, অসহায় খেটে খাওয়া and পিছিয়ে they all পড়া said to me, গরিব মানুষের look at my যাদের প্রাপ্য uniform, টাকা কষ্টের I'm not পরিশ্রম taking কেন this দেওয়া হবে না? uniform off আমি মনে করি before the last যে of the অধিকার hostages returns কখনো to প্রতিষ্ঠা Israel, to করতে his হয় family or আন্দোলনের her মধ্য দিয়ে family. সংঘবদ্ধ অর্থাৎ তৃণমূলের দাবি আইনি পথে সমাধান মিলবে। ধন্যবাদ। অন্যদিকে বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু অন্যদিকে আবার সুকান্ত মজুমদার তিনি বলছেন well, let me ask you, because people are actually caught between this trip into South কবে Gaza. টাকা পাবেন? Right now, as I've said, we are trying to continue the military operation. I think that there's a very simple solution to the problem that you are raising and to the statements that we might hear from some leaders, even from democratic countries. If Hamas wants এদিকে to take ধূপগুড়ি care মহকুমায় মন্ত্রী সভার of the ছাড়পত্র। population ধূপগুড়ি ও that is বানারহাট basically ব্লক also নিয়ে নতুন taking মহকুমা hostage the উপনির্বাচনের millions প্রচারে of innocent মহকুমার প্রতিশ্রুতি Palestinians দেয় there. তৃণমূল। If they এবং want to তারপরেই take care দেখুন of the আনন্দের humanitarian সবুজ crisis, আবির they খেলায় can do মেতে a very উঠেছিল। 8ই simple thing. সেপ্টেম্বরের ছবি আপনাদেরকে Right দেখাচ্ছি, now, যখন as we speak, ঘোষণা they করা can হয় যে release the উপনির্বাচনে hostages, জিতলে and then ধূপগুড়িকে Israel will মহকুমা করা হবে definitely not object এবং to humanitarian aid. যথারীতি আপনাদেরকে As জানিয়ে long রাখি as the ধূপগুড়ি situation মহকুমায় is that of মন্ত্রী a সভার crisis ছাড়পত্র। and of a war, and as you unfortunately mentioned correctly, of dozens and dozens of Israelis, among them babies, women, whole families, elderly. I don't think that it's our responsibility to আর provide এই humanitarian প্রতিশ্রুতিতেই aid. খুশি That, ধূপগুড়িবাসী। by the way, and this is something to keep in mind for some naive colleagues of mine in different countries around the world. If they think that if they send humanitarian aid and it reaches a 70-year-old lady in Gaza, they are dead wrong. এই উপলব্ধি, এই যে আনন্দ, এটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। who couldn't care less 10 about বছরের that আন্দোলন, তার 70-year-old ফসল lady. এটা। It's for them, আমরা for their অত্যন্ত খুশি fighters, as আমরা they call them, যেদিন actually, for their নোটিফিকেশন হবে terrorists. আমরা And আলোর this উৎসবে is মেতে উঠবো also ধূপগুড়ি something to keep in mind. Civilian আর population প্রথমেই wants যে to get খবরের দিকে আমাদের নজর humanitarian aid, রাখতেই they হচ্ছে can go to 100 the দিনের Egyptian বঞ্চনায় border, they আরো can বড় cross to আন্দোলন। Egypt, they মন্ত্রী can সভার get বৈঠকের there পর whatever ক্ষোভ help প্রকাশ they want. The মুখ্যমন্ত্রী। moment it enters the Gaza 100 Strip, দিনের it's কাজের never টাকা going to see দিচ্ছে না কেন্দ্র, Hamas বকেয়া terrorists না will see দিলে first. আন্দোলন Well, আরো Mr. বড় Edelstein, জায়গায় যাবে stay বলে safe. হুঁশিয়ারি Thank you for মুখ্যমন্ত্রী। speaking to us মুখ্যমন্ত্রী here ঠিক কি হুঁশিয়ারি on the দিয়েছেন hard শোনাবো একবার। facts. On CNN News মনে 18, রাখবেন, viewers, বাংলার coming আবাস up যোজনার টাকা is the right কেন্দ্র বন্ধ stand করে with দিয়েছে। Anna Narasimhan. 100 দিনের কাজের In just টাকা a few moments, যারা কাজ a করে তাদের very দেওয়া big হচ্ছে না। newsmaker বাংলার on the আবাস show যোজনা there. অনেকে ভাবছেন আমরা কেন দিচ্ছি না, করে দিচ্ছি না এই কারণে দিতে পারছি না, কারণ এটা সেন্ট্রাল 60% দেয়, আমরাও 40%, ওরা একা দেয় না, কিন্তু ওরা সবটা আমাদের বন্ধ করে রেখেছে। 100 দিনের কাজ যে টাকা বকেয়া আছে সেটা ওদের দিতে হবে। कहीं ना कहीं এবং विश्वास যদি তারা था না कि দেয়, আন্দোলন আরো বড় बच्ची को জায়গায় विश्वास যাবে। था, हम लोगों को गार्जियंस को विश्वास था আমাদের कि मोदी প্রতিনিধি जी সেবক पहले भी कर এই चुके हैं
भविष्य में भी उन्होंने किया है और वो करेंगे और सबको बच्चों को सुरक्षित लेके आएंगे यहाँ पे। एक आखिरी सवाल, क्योंकि अभी जो हम सिचुएशन वहाँ देख रहे हैं, जो स्थिति वहाँ देख रहे हैं, युद्ध चल रहा है, एक तरह से दोनों तरफ से गोले दागे जा रहे हैं, मिसाइल और रॉकेट दागे जा रहे हैं। मुझे बताइए कि क्या कुछ आप देखते हैं, अब तक सिचुएशन नॉर्मल होगी और क्या
आपको लगता है कि बेटी कब वापस जा पाएगी या भेजेंगे वापस? मुझे तो लगता है कि গ্রামের মানুষ কেন্দ্রে টাকা দিচ্ছে না বলছে, কিন্তু টাকা 100 দিনের কাজের টাকা যদি 1 महीना लग जाए तो ग्रामेর লোকের উন্নয়ন হবে, ভালো হবে। जहाँ तक मेरी सोच টাকা तो पाচ্ছে না। वापस भेजेंगे बेटी? बिल्कुल भेजेंगे, बिल्कुल भेजेंगे। 100 दिনের काजও হচ্ছে ना। ये बच्चे, ये तो घटना होती रहती है, और देशों में भी होती रहती है। ऐसा नहीं आना जाना बंद हो जाएगा, पढ़ाई बंद हो जाएगी, नहीं जाएगी, उससे जाएगी। I'm joined by কাজ Deepak, হচ্ছে, who কোথায় has কাজ হচ্ছে just না arrived here in Delhi. সেটাও জানতে পারি না, কোনো মেম্বারে বলে না, কোনো পঞ্চায়েত থেকে বলে না, বা special flight, first flight. প্রধান So কোনো you tell me খবর first of টবর all, দেয় না। what is the condition এবার there? আমাদের বাবার যেটা মানে জব কার্ড ছিল, সেই জব কার্ড এখনো চোখে দেখতে পাইনি, চোখে দেখতে পেলাম না। এবার শুনছি জব কার্ড হয়ে আসবে আমাদের অঞ্চলে, গেলাম অঞ্চলে জব কার্ড নাই। মেম্বারকে বলছি যে আমাদের জব কার্ডটা বের You was করে taken দাও। which part, if I can ask? I stay near Tel Aviv. জব কার্ডও দেখিনি Center. চোখে, So I stay in central জব Israel. কার্ড হয়ে আছে, We heard of this জব barbaric কার্ড attack হয়ে that was আছে launched by Hamas. বলছে, You know, if you can জব কার্ড হয়ে আছে, describe the মেম্বার বলে জব কার্ড situation হয়েছে, in Tel Aviv. পঞ্চায়েত থেকে মেম্বার থেকে প্রধান থেকে বলছে জব কার্ড হয়েছে, অঞ্চলে জব হয়ে যাবে, অঞ্চলে যাচ্ছি বলছে না So we were just sleeping. দেখো জব and কার্ড নিয়ে suddenly, সমস্যার কথা there শুনলাম, was siren. মুখ্যমন্ত্রী বলছেন So আরো in my part it was just siren. মুখ্যমন্ত্রী because the আমাদের attack was বৃহত্তর থেকে mostly, বৃহত্তর আন্দোলন করুন, আর in the কেন্দ্র southern সরকার part. এইভাবে সাধারণ So, মানুষকে বঞ্চিত করতে থাকুন। কিন্তু yeah, we were like যেসব staying in the মানুষগুলো কাজ shelter করেছেন, for 3 গ্রামের hours, সাধারণ মানুষ, just waking up in তাদের the morning and একটা going to the লোকের যে shelter. মনের And what ইচ্ছা, about the আশা tickets? Because they আকাঙ্ক্ষা, are saying প্রতিটা that, মুহূর্তে you যে know, আমরা এই you don't টাকাটা have to পেলে pay এই করবো, anything. এই করবো, Government is এই করতে paying all করতে the অনেক expenses. প্রহর পার হয়ে গেল, Yeah, this কোনো ticket দিকে is কোনো free ব্যবস্থা and হচ্ছে we না। got, এইটা নিয়ে you কে can see ভাবছে? lots of food in the কারা flight ভাবছে? also, and এটা হচ্ছে আমার Are you সরকারের কাছে going প্রশ্ন। back? বৃহত্তর আন্দোলন আপনারা করুন, কেন্দ্র সরকার এইভাবে বঞ্চিত করুন। Yes, I সাধারণ will লোকের go জায়গায় back, দাঁড়িয়ে একবার definitely. দেখুন যে I will 100 go দিনের কাজ definitely. করার পর I তারা am এতদিন posted ধরে টাকা by পাচ্ছে Air না, কেউ India জব as কার্ডই Tel পায়নি বুঝে, Aviv তাদের airport পরিস্থিতি কি? manager, Tel Aviv. I've been there from last 10 months now. কেন্দ্র রাজ্যের And সংঘাত চলছে, with that এরকম ভাবে চলতে evacuation, থাকবে, Air কিন্তু India সাধারণ লোকের protected কোনো us, রকম and now we ভাবনা are চিন্তা protecting our না Air কেন্দ্র সরকারের মাথায় আছে, Indians রাজ্য over সরকারের there and মাথায় brought us আছে। এই নিয়ে সাধারণ first লোকজনের evacuation flight to কাজের all তাগিদে went বাইরে on চলে good. যাচ্ছে, 100 So দিনের কাজ there was করেও টাকা no পাচ্ছে না, problem as এখানে such. 100 দিনের But কাজও it পাচ্ছে is, না, সেই সূত্রে তারা বাইরে গিয়ে it is, কাজকর্ম করছেন, we have to এইভাবেই be তাদের careful জীবন চলছে। because something big happening, আমরা but ওই it all সাধারণ went very লোকজনকে good. দেখছি শুধু রাজনীতির শিকার। Yes, উনি tense বলেন টাকা situation দিচ্ছে is না, very উনি tense, বলেন আমরা but টাকা পাচ্ছি না, now এই it is করেই চলছে, there. কিন্তু We সাধারণ have to লোকের তো কোনো face রকম it. Live in সুরাহা southern হচ্ছে না, ওরা part, তো কোনো like রকম টাকা পয়সা পাচ্ছে না, the cities ওরা with বাইরে চলে Risha, যাচ্ছে কাজ করতে। it's safe. আমরা এখন চাইছি একদম we একদম decided because সেবক of বোঝা him, গেল we যে decided 100 to দিনের এই বঞ্চনায় কিন্তু আরো বড় come back to আন্দোলনের দিকে India. এগোতে চলেছে। আমরা জানি যে আমাদের রাজ্যে हमें पता 3 चला জেলা कि इसराइल মালদা, में উত্তর वॉर 24 পরগনা स्टार्ट এবং हो দক্ষিণ गया है 24 तो পরগনায় स्टार्टिंग में সবথেকে थोड़े বেশি दिन শ্রমিক রয়েছেন, हम 100 एक्सपेक्ट দিনের कर रहे শ্রমিক थे বেশি कि রয়েছেন ऐसा এবং তাই कुछ জন্যই আমরা रॉकेट 3 या জেলায় सायरन আমাদের की 3 প্রতিনিধির एक्सपेक्टेशन সাথে बहुत কথা ज़्यादा বলছি। थी। আমরা মালদা থেকে हाइफा শুনলাম, में এবার कल আমাদের আরেক रात প্রতিনিধি में एक জিয়াউল बार এই सायरन মুহূর্তে बजा রয়েছেন था উত্তর तो 24 পরগনা থেকে। स्टूडेंट्स জিয়াউলের কাছে थोड़े যাবো সরাসরি। জিয়াউল, घबरा তোমার गए থেকে थे, জানতে চাইবো बट যারা फिर টাকা बाद में পাচ্ছেন जब না पता ঠিক चला कि পুজোর वो মুখে, एक फॉल्स अलार्म তাদের था কি तो অবস্থা? हाइफा में थोड़ी सुरक्षित फील कर रहे थे हम लोग और टेक्नियन में भी काफी তাদের মধ্যে सुरक्षा যেমন फील करा হতাশা रही এবং তাদের थी মধ্যে बट ক্ষোভ उसके বাড়ছে। ক্ষোভ শুধু বাড়ছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ কেন্দ্র যে টাকা বন্ধ করে রেখেছে তার জন্য তাদের ক্ষোভটা বাড়ছে। তোমাকে একটু পরিসংখ্যান দিয়ে জানিয়ে রাখবো, এই উত্তর 24 পরগনা জেলায় Namaste, Jai Hind and welcome to this edition of The Right Stand. Ladies and gentlemen, we are breaking format to go straight across to a reporter who's decided that he's not going to work with an international network because they refuse to call the Hamas a terrorist outfit. Noah Abraham joins us live, going straight across to him. Noah, Namaste, my name is Anand. You've taken a very strong step. Tell us the reasons behind this. এবং জানিয়ে যেহেতু একেবারে পুজোর মুখে প্রায় 6 মাস আগে টাকা তারা আগে কাজ করেছেন, সেই টাকা কিন্তু কেন্দ্র শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণেই বন্ধ করে রেখেছে বলে সাধারণ মানুষের যে ক্ষোভ বিক্ষোভ সেটা কিন্তু হু করে বাড়ছে। এবং পুজোর আগে অনেকেই আশা করেছিল যেভাবে আন্দোলনের তীব্র এবং যেভাবে কেন্দ্র সরকার হয়তো পুজোর মুখে তাদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য 100 দিনের টাকা তাদের অ্যাকাউন্টে ঢোকাবেন, কিন্তু হাজার আন্দোলন হয়েছে, রাজ্য থেকে একাধিক হাজার হাজার শ্রমিক তারা কিন্তু একেবারে দিল্লিতে গেছে, ধর্ণা দিয়েছেন, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয় না। অর্থাৎ পুজো আর মাত্র কয়েকদিন বাকি, সেখানে এখনো পর্যন্ত কোনো টাকা আসেনি। ঠিক পুজোর মুখেই এখনো পর্যন্ত কোনো টাকা আসেনি, ফলে চরম দুর্ভোগে রয়েছেন 100 দিনের শ্রমিকরা। 100 দিনের বঞ্চনায় আরো বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি রয়েছেন। আমাদের আরো এক প্রতিনিধি দক্ষিণ 24 পরগনা থেকে রয়েছেন, অর্পণ এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। অর্পণের কাছে এবার যাবো সরাসরি। অর্পণ, আদালত থেকে নির্দেশ
দিয়েছে যে যোগ্যদেরকে তাদের যোগ্যদের যাতে তাদের টাকা ফেরত দেওয়া হয় তার নির্দেশ দিয়েছে আদালতের তরফ থেকে। কিন্তু কি মনে হচ্ছে আইনি পথেই কি মিলবে সমাধান? to listen and to change their stance.
But Noah, if the UK Prime Minister Rishi Sunak calls the Hamas terrorists, the attacks a terrorist attack, the UK says that it stands in solidarity with Israel. What's the position taken by the British Broadcasting Corporation? Why is it variant to the British government? তারা আন্দোলন করেছেন এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন যারা দীর্ঘদিন ধরে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, যাদের কাছে শ্রমিক এসে দীর্ঘদিন ক্ষোভ বিক্ষোভ জানিয়েছেন তাদের টাকার জন্য। যেমন দিল্লিতে আন্দোলন হয়েছে, হাইকোর্ট জানতে চেয়েছে। আপনারা কোন পথে সমাধান 100 দিনের টাকা? মানুষের অধিকার, মানুষের প্রাপ্য তা আদায়ের জন্য বাংলার মাটিতে তৃণমূল কংগ্রেসের দায়বদ্ধতা আছে। কারণ মানুষ তার স্বাধীনতা এবং হক প্রাপ্য যদি না পায়, মানুষ তার বিভিন্ন পথে চেষ্টা করে। আমরা দেখেছি আমাদের সকলের জননেতা প্রিয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে মানুষের কথা দিয়েছিল যে গণতান্ত্রিক এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে আমরা সেখানে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে আমরা সেখানে চেষ্টা করা হবে যে মানুষের অধিকারটা ফিরিয়ে আনা। তারপর রাজভবন অভিযানে ঘটনার মধ্য দিয়ে আমাদের নেতা বার্তা দিয়েছে যে বাংলার মানুষের স্বার্থে, গরিব মানুষের স্বার্থে, খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থে, অসহায় মানুষের স্বার্থে সেখানে আমাদের লড়াই চলবে। তারপরে হাইকোর্ট, মহামান্য আদালত তিনিও কেন্দ্রের কাছে জানতে চেয়েছেন অসহায়, খেটে খাওয়া, পিছিয়ে পড়া গরিব মানুষের যাদের প্রাপ্য টাকা, কষ্টের পারিশ্রম কেন দেওয়া হবে না। আমি মনে করি যে অধিকার কখনো প্রতিষ্ঠা করতে হয় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, অর্থাৎ তৃণমূলের দাবি আইনি পথেই সমাধান মিলবে। ধন্যবাদ। অন্যদিকে বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী, কিন্তু অন্যদিকে আবার সুকান্ত মজুমদার তিনি বলছেন চুরি করলে টাকা, চুরি করা যদি বন্ধ হয় তবে টাকা পাবে। আপনি ক্লাবের টাকা বন্ধ করেছেন, ক্লাব হিসেব দিচ্ছে না, আপনি হিসেব দিন, আপনার টাকা বন্ধ হবে না। আপনারা চুরি করেছেন টাকা, এই চুরির জন্য তো বন্ধ আছে টাকা, টাকা তাহলে তো বন্ধ ছিল না। And I would urge them to, because the Jewish community wants them to, as does everyone else. এদিকে ধূপগুড়ি মহকুমায় মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র, ধূপগুড়ি ও বানারহাট ব্লক নিয়ে নতুন মহকুমা উপনির্বাচনের প্রচারে মহকুমার প্রতিশ্রুতি দেয় তৃণমূল। এবং তারপরেই দেখুন আনন্দে সবুজ আবির খেলায় মেতে উঠেছিল 8ই সেপ্টেম্বরের ছবি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, যখন ঘোষণা করা হয় যে উপনির্বাচনে জিতলে ধূপগুড়িকে মহকুমা করা হবে। এবং যথারীতি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি ধূপগুড়ি মহকুমায় মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র। ধূপগুড়ি আমরা আপনাদের নির্বাচনের আগে কথা দিয়েছিলাম যে নতুন সাবডিভিশন করব, এটা আজকে ক্যাবিনেটে পাস হয়ে গেছে। ধূপগুড়ি, বানারহাট আর ধূপগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটি নিয়ে ধূপগুড়ি সাবডিভিশন একটা করে দেওয়া হচ্ছে। আর এই প্রতিশ্রুতিতেই খুশি ধূপগুড়িবাসী। অনেকেই মিলে এই আন্দোলনে শামিল হয়েছিল, তার একটা ফলস্বরূপ আমরা পেয়েছি। আমরা খুব আনন্দিত, আশা করছি খুব দ্রুততার সঙ্গে কাজ শুরু হবে। এই উপলব্ধি, এই যে আনন্দ, এটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না, কারণ দীর্ঘ 10 বছরের আন্দোলন, তার ফসল এটা। আমরা অত্যন্ত খুশি। আমরা যেদিন নোটিফিকেশন হবে আমরা আলোর উৎসবে মেতে উঠবো ধূপগুড়ি। আর প্রথমেই যে খবরটি আমাদের নজর রাখতেই হচ্ছে 100 দিনের বঞ্চনায় আরো বড় আন্দোলন। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর ক্ষোভ প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর। 100 দিনের কাজের টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র, বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী ঠিক কি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শোনাবো একবার। বাংলার আবাস যোজনার টাকা কেন্দ্র বন্ধ করে দিয়েছে, 100 দিনের কাজের টাকা যারা কাজ করে তাদের দেওয়া হচ্ছে না। বাংলার আবাস যোজনা অনেকে ভাবছেন আমরা কেন দিচ্ছি না, দিচ্ছি না এই কারণে দিতে পারছি না কারণ এটা সেন্ট্রাল 60% দেয়, আমরাও 40%, ওরা একা দেয় না, কিন্তু ওরা সবটা আমাদের বন্ধ করে রেখেছে। 100 দিনের কাজ যে টাকা বকেয়া আছে সেটা ওদের দিতে হবে, এবং যদি তারা না দেয় আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে। আমাদের প্রতিনিধি সেবক এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। সেবক, তোমার কি মনে হচ্ছে আন্দোলনে কি সমস্যার সমাধান হবে? ভুক্তভোগীরা কি বলছেন? are the most influential, the most well-known
broadcaster, একদমই দেখো আমি রয়েছি এই মুহূর্তে পুরাতন মালদার একটি এলাকায় কথা বলবো গ্রামীণ মানুষের সঙ্গে দাদা মুখ্যমন্ত্রী আজকে বলেছেন কেন্দ্র বকেয়া টাকা দিচ্ছে না 100 দিনের প্রকল্পের টাকা আদায় আরো বৃহত্তর আন্দোলন হবে আপনারা কি মনে করেন গ্রামের মানুষ কেন্দ্রের টাকা দিচ্ছে না বলছে কেন্দ্রের টাকা 100 দিনের কাজের টাকা যদি পাওয়া যায় তো গ্রামের লোকের উন্নয়ন হবে ভালো হবে কিন্তু টাকা তো পাচ্ছে না get the BBC to change its stance, 100 দিনের or do কাজও you হচ্ছে না see no interference happening there? My final question, Noah. 100 দিনের কাজে কি খবর কি মানে কি হচ্ছে না কিছু বুঝতে পারছি না কোথায় কাজ হচ্ছে কোথায় কাজ হচ্ছে না কি সেটাও জানতে পাই না কোনো মেম্বারে বলে না কোনো পঞ্চায়েত থেকে বলে না বা প্রধানরাও কোনো খবর দেয় না এবার আমাদের বাবার যেটা মানে জব কার্ড ছিল সেই জব কার্ড এখনো চোখে দেখতে পাইনি চোখে দেখতে পেলাম না শুনছি জব কার্ড হয়ে আছে তোমাদের অঞ্চলে গেলাম অঞ্চলে জব কার্ড নাই নেমাকে বলছি যে আমাদের জব কার্ডটা বের করে দাও জব কার্ডও দেখিনি চোখে No, Abraham has taken a very bold step and you have taken the right stand, standing in solidarity with Israel and rightly calling it terrorist outfit. Thank you very, very much for speaking with us, Noah. দেখো জব কার্ড নিয়ে সমস্যার কথা শুনলাম মুখ্যমন্ত্রী বলছেন আরো বৃহত্তর আন্দোলন Ladies and gentlemen, that actually sets up আমাদের for us বৃহত্তর থেকে here on the বৃহত্তর right আন্দোলন stand করুন আর the real কেন্দ্র issue that সরকার we এইভাবে want সাধারণ to মানুষদের বঞ্চিত address. করতে থাকুন কিন্তু Our যে সব মানুষগুলো কাজ করেছেন being গ্রামের সাধারণ normalized, মানুষ humanized by একটা these kind of লোকের যে মনের apologists, ইচ্ছা আশা by আকাঙ্ক্ষা those who প্রতিটা believe that মুহূর্তে they যে আমরা এই should take টাকাটা a পেলে এই করব neutral এই stand করব or a এই balanced করতে view করতে অনেক প্রহর পার and হয়ে link the কোনো দিকে Hamas কোনো to the ব্যবস্থা হচ্ছে না Palestine cause. এইটা নিয়ে কে ভাবছে Terrorists are কারা ভাবছে terrorists. এইটা হচ্ছে আমার The সরকারের issue কাছে of two প্রশ্ন states is যে different, বৃহত্তর আন্দোলন and আপনারা that করুন কেন্দ্র demarcation সরকার এইভাবে বঞ্চিত করুন actually very সাধারণ beautifully লোকের জায়গায় দাঁড়িয়ে drawn, একবার দেখুন not just by যে Prime 100 Minister দিনের কাজ করার Narendra Modi, পর but তারা also এতদিন the ধরে US টাকা পাচ্ছে না কেউ President জব Joe কার্ডই পায়নি Biden, বুঝে তাহলে French তাদের পরিস্থিতি President কি Emmanuel Macron, UK President Rishi Sunak, কেন্দ্র and so রাজ্যের many সংঘাত others চলছে who have এরকম ভাবে decided চলতে not থাকবে to কিন্তু সাধারণ humanize লোকের কোনো terrorists. রকম But these ভাবনা apologists, চিন্তা are they কেন্দ্র actually সরকারের মাথায় আছে humanizing terror? রাজ্য সরকারের মাথায় আছে And এই is নিয়ে that going সাধারণ to cause a threat লোকজন for us? কাজের Close a তাগিদে home. বাইরে চলে We যাচ্ছে dwell on 100 all দিনের these কাজ issues করেও tonight. টাকা পাচ্ছে না এখানে 100 দিনের কাজও পাচ্ছে না সেই সূত্রে তারা বাইরে গিয়ে কাজকর্ম করছেন এইভাবেই তাদের জীবন চলছে হ্যাঁ আমরা ওই সাধারণ লোকজন দেখি কিন্তু রাজনীতির শিকার উনি বলেন টাকা দিচ্ছে না ইনি বলেন আমরা টাকা পাচ্ছি না এই করেই চলছে কিন্তু সাধারণ লোকের তো কোনো রকম সুরাহা হচ্ছে না ওরা তো কোনো রকম টাকা পয়সা পাচ্ছে না ওরা বাইরে চলে যাচ্ছে কাজ করতে আমরা এখন চাইছি সেবক বোঝা গেল যে 100 দিনের এই বঞ্চনায় কিন্তু আরো বড় আন্দোলনের দিকে এগোতে চলেছে আমরা জানি যে আমাদের রাজ্যের 3 জেলা মালদা উত্তর 24 পরগনা এবং দক্ষিণ 24 পরগনায় সবথেকে বেশি শ্রমিক রয়েছেন 100 দিনের শ্রমিক বেশি রয়েছেন এবং তাই জন্যই আমরা 3 জেলায় আমাদের 3 প্রতিনিধির সাথে কথা বলছি আমরা মালদা থেকে শুনলাম এবার আমাদের আরেক প্রতিনিধি জিয়াউল এই মুহূর্তে রয়েছে উত্তর 24 পরগনা থেকে জিয়াউলের কাছে যাব সরাসরি জিয়াউল তোমার থেকে জানতে চাইবো যারা টাকা পাচ্ছেন না ঠিক পুজোর মুখে তাদের কি অবস্থা Israel is at war. দেখো তাদের মধ্যে যেমন হতাশা এবং তাদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে ক্ষোভ শুধু বাড়ছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে অর্থাৎ কেন্দ্র যে টাকা বন্ধ করে রেখেছে তার জন্য তাদের ক্ষোভটা বাড়ছে তোমাকে একটু পরিসংখ্যান দিয়ে জানিয়ে রাখবো এই উত্তর 24 পরগনা জেলায় প্রায় 55,100 দিনের শ্রমিক যারা টাকা পাননি পুজোর আগে এবং সব মিলিয়ে পরিভাষা করে তোমাকে প্রায় 150 কোটি টাকা শুধুমাত্র উত্তর 24 পরগনা যারা 100 দিনের কাজ করেছেন তারা এই টাকা পাননি এবং বারবার তারা বিডিওর কাছে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন বারবার তারা রাজ্যকে বলেছেন কিন্তু রাজ্যের বারবার দাবি তারাও কিন্তু কেন্দ্রের কাছে যাচ্ছেন কিন্তু তারা টাকা পাচ্ছেন না এবং জানিয়ে যেহেতু একেবারে পুজোর মুখে প্রায় 6 মাস আগে টাকা তারা আগে কাজ করেছেন সেই টাকা কিন্তু কেন্দ্র শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণেই বন্ধ করে রেখেছে ফলে সাধারণ মানুষের যে ক্ষোভ বিক্ষোভ সেটা কিন্তু হু করে বাড়ছে এবং পুজোর আগে অনেকেই আশা করেছিল যেভাবে আন্দোলনের তীব্র এবং যেভাবে কেন্দ্র সরকার হয়তো পুজোর মুখে তাদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য 100 দিনের টাকা তাদের অ্যাকাউন্টে ঢোকাবেন কিন্তু হাজার Joining us now, and it's a CNN News 18 exclusive yet again after a British reporter quit the BBC because the BBC would not call the Hamas terrorists. And after Noah Abraham, the youngster, here comes the stalwart, the former general and also former Prime Minister of Israel, Mr. Ehud Barak, joins us from Tel Aviv at this point. Namaste, thank you very much for taking the time out and joining us live here. Thank you very much. My first question to you, Mr. Barak, how do you read the current situation? It started with a major blow to Israel unprecedented all along the history of 75 years. We suffered within the first
একদম দেখো দক্ষিণ 24 চব্বিশ hours, পরগনা সব থেকে বেশি some শ্রমিক এই 100 দিনের 1,300 কাজে people তারা কাজ করেছেন এবং তারা most বঞ্চিত of them এবং দিল্লি থেকে civilians, elderly কলকাতা থেকে people, শুরু করে babies, দিল্লি okay, পর্যন্ত এই crazy. যে And, টাকা আন্দোলন Al-Qaeda, টাকা like, কেন্দ্র থেকে আনার জন্য তারা আন্দোলন Daesh, করেছেন like, এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন যারা brutality দীর্ঘদিন ধরে এই and কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন barbarian যাদের কাছে শ্রমিক এসে দীর্ঘদিন processes. ক্ষোভ বিক্ষোভ জানিয়েছেন So তাদের টাকার it was জন্য a kind of যেমন a shock দিল্লিতে for most of the আন্দোলন public. হয়েছে হাইকোর্ট জানতে চেয়েছে But আপনারা we কোন পথে recovered সমাধান very 100 দিনের quickly. টাকার We mobilized মানুষের now, অধিকার, 300, মানুষের প্রাপ্য 50,000 জন্য বাংলার মাটিতে reservist soldiers, so we have enough তৃণমূল for কংগ্রেসের both in the Gulf and in দায়বদ্ধতা the আছে north, in the কারণ মানুষ তার in the স্বাধীনতা Lebanon এবং border, হক প্রাপ্য যদি না পায় মানুষ তার বিভিন্ন পথে চেষ্টা করে established yesterday আমরা night দেখেছি a আমাদের emergency সকলের জননেতা প্রিয় সাংসদ government অভিষেক emergency বন্দ্যোপাধ্যায় cabinet to run the দিল্লিতে মানুষের war কথা by দিয়েছে adding two যে opposition গণতান্ত্রিক ও members শান্তিপূর্ণ who were উপায়ে chiefs of আমরা staff, সেখানে were আন্দোলনের মধ্য senior দিয়ে generals that commanded the লড়াইয়ের army, মধ্য দিয়ে and they added আমরা gravitas সেখানে and চেষ্টা করা হবে যে মানুষের professionalism and অধিকারটা calmness ফিরিয়ে and আনা understanding of war তারপর to রাজভবন the cabinet, অভিযানে and ঘটনার we মধ্য দিয়ে got a আমাদের নেতা far-reaching বার্তা দিয়েছে American support. যে They বাংলার deployed মানুষের here স্বার্থে গরিব মানুষের স্বার্থে an খেটে খাওয়া aircraft মানুষের স্বার্থে carrier অসহায় and মানুষের sent স্বার্থে us equipment that সেখানে we আমাদের need লড়াই for চলবে the তারপরে war. হাইকোর্ট So মহামান্য we আদালত feel somewhat তিনিও better, কেন্দ্রের and কাছে জানতে চেয়েছেন we are, অসহায় you know, খেটে we খাওয়া are a পিছিয়ে পড়া defiant, গরিব মানুষের যাতে প্রাপ্য টাকা কষ্টের we are পারিশ্রমিক we কেন are দেওয়া a হবে না nation that আমি knows মনে how করি to unite যে with অধিকার the common thread কখনো among প্রতিষ্ঠা us. করতে হয় And we are আন্দোলনের now মধ্য দিয়ে united and, অর্থাৎ determined তৃণমূলের দাবি আইনি to put পথেই an end সমাধান to মিলবে this, ধন্যবাদ type অন্যদিকে of, বকেয়া না দিলে আন্দোলন terrorism. আরো বড় More than জায়গায় যাবে বলে terrorism, হুঁশিয়ারি it's a দিয়েছেন kind of মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু অন্যদিকে আবার crazy, সুকান্ত মজুমদার barbarian তিনি বলছেন practices, চুরি slaughtering করলে kids, টাকা চুরি decapitating করা যদি victims, বন্ধ হয় opening তবে টাকা the পাবে tummy of pregnant women. Crazy. And no nation can afford it sitting on its border. If you remember from Qaeda case, some countries sent their soldiers over half of the globe in order to kill the Al-Qaeda and Daesh people in Iraq and এদিকে ধূপগুড়ি মহকুমায় মন্ত্রী Afghanistan. সভার ছাড়পত্র ধূপগুড়ি ও বানারহাট ব্লক নিয়ে নতুন মহকুমা উপনির্বাচনের প্রচারে মহকুমার প্রতিশ্রুতি দেয় তৃণমূল এবং তারপরে দেখুন আনন্দে সবুজ আবির খেলায় মেতে উঠেছিল 28 সেপ্টেম্বরের ছবি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যখন ঘোষণা করা হয় যে উপনির্বাচনে জিতলে ধূপগুড়িকে মহকুমা করা হবে এবং যথারীতি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি ধূপগুড়ি মহকুমায় মন্ত্রী সভার ছাড়পত্র despite the internal drifts and political oppositions within, you unite when it comes to a common threat that threatens the nation. But Mr. Barak, who is backing the Hamas? বানারহাট আর ধূপগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটি নিয়ে ধূপগুড়ি সাব ডিভিশন একটা করে দেওয়া হচ্ছে You know, they are backed by আর এই money that প্রতিশ্রুতিতেই খুশি unfortunately even ধূপগুড়িবাসী our government allowed to stream that comes from, part of it comes from Qatar and part from some other donors. They are helped by Iran, probably in money, but more in equipment, in ideas, in training, whatever. And they grow themselves gradually. You know, they took over the strip was part of the Palestinian Authority. And they made a coup d'etat, very violent at the time, as well against Palestinians. And took over from the Palestinian Authority. And since then, Palestinian Authority could never go back. So in my judgment, there is a difference. মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর ক্ষোভ প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রী 100 দিনের কাজের টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রী ঠিক কি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মনে রাখবেন বাংলার আবাস যোজনার টাকা কেন্দ্র বন্ধ করে দিয়েছে 100 দিনের কাজের টাকা যারা কাজ করে তাদের দেওয়া হচ্ছে না বাংলার আবাস যোজনা অনেকে ভাবছেন আমরা কেন দিচ্ছি না করে দিচ্ছি না এই কারণে দিতে পারছি না কারণ সেন্ট্রাল 60% দেয় আমরাও 40% ওরা একা দেয় না কিন্তু ওরা সবটা আমাদের বন্ধ করে রেখেছে যে টাকা বকেয়া আছে সেটা ওদের দিতে হবে এবং যদি তারা না দেয় আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে I think that nowadays everyone understands that you do not wait until the crocodile jump at you. Correct. If you can't kill it when it's still
small. একদমই দেখো আমি রয়েছে এই মুহূর্তে পুরাতন মালদার একটি এলাকায় কথা বলবো গ্রামীণ মানুষের সঙ্গে দাদা মুখ্যমন্ত্রী আজকে বলেছেন কেন্দ্র বকেয়া টাকা দিচ্ছে না 100 দিনের প্রকল্পের টাকা আদায় আরো বৃহত্তর আন্দোলন হবে আপনারা কি মনে করেন this is happening across the world গ্রামের মানুষ what would you like to say কেন্দ্রে টাকা দিচ্ছে না বলছে কিন্তু টাকা 100 দিনের কাজের টাকা যদি পাওয়া যায় তো গ্রামের লোকের উন্নয়ন হবে ভালো হবে কিন্তু টাকা তো পাচ্ছে না কেউ কাজ করে আর 100 দিনের কাজও হচ্ছে না The Palestinian people tried violence many times. In fact, I spent significant part of my life fighting বাবার যেটা মানে জব কার্ড ছিল সেই জব কার্ড এখনো চোখে দেখতে পাইনি চোখে দেখতে পেলাম না শুনছি জব কার্ড হয়ে আসবে আমাদের অঞ্চলে গেলাম অঞ্চলে যে জব কার্ড নাই মেম্বারকে বলছি যে আমাদের জব কার্ডটা বের করে দাও হ্যাঁ জব কার্ডও দেখিনি চোখে জব কার্ড হয়ে আছে প্লাস জব কার্ড হয়ে আছে বলছে জব কার্ড হয়ে আছে মেম্বার বলছে জব কার্ড হয়েছে পঞ্চায়েত থেকে মেম্বার থেকে প্রধান থেকে বলছে জব কার্ড অঞ্চলে জব পেয়ে যাবা অঞ্চলে যাচ্ছে বলছে না জব দেখো জব কার্ড নিয়ে সমস্যার কথা শুনলাম মুখ্যমন্ত্রী বলছেন আরো মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বৃহত্তর থেকে বৃহত্তর আন্দোলন করুন আর কেন্দ্র সরকার এইভাবে সাধারণ মানুষদের বঞ্চিত করতে থাকুন কিন্তু যেসব মানুষগুলো কাজ করেছেন গ্রামের সাধারণ মানুষ তাদের লোকের মনের ইচ্ছা আশা আকাঙ্ক্ষা প্রতিটা মুহূর্তে যে আমরা এই টাকাটা পেলে এই করবো এই করবো এই করতে করতে অনেক সময় পার হয় কোনো দিকে কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে না is it now being dragged into a long drawn war? এটা হচ্ছে আমার সরকারের কাছে প্রশ্ন যে বৃহত্তর আন্দোলন আপনারা করুন কেন্দ্র সরকার এইভাবে বঞ্চিত করুন সাধারণ লোকের জায়গায় দাঁড়িয়ে একবার দেখুন যে 100 দিনের কাজ করার পর তারা এতদিন ধরে টাকা পাচ্ছে না কেউ জব কার্ডই পাননি খুঁজে তাহলে তাদের পরিস্থিতি কি কেন্দ্র রাজ্যের সংঘাত চলছে এরকম ভাবে চলতে থাকবে কিন্তু সাধারণ লোকের কোন রকম ভাবনা চিন্তা কেন্দ্র সরকারের মাথায় আছে রাজ্য সরকারের মাথায় আছে এই নিয়ে সাধারণ লোকজনের কাজের তাগিদে বাইরে চলে যাচ্ছে 100 দিনের কাজ করেও টাকা পাচ্ছে না এখানে 100 দিনের কাজও পাচ্ছে না সেই সচেতনতার বাইরে গিয়ে কাজকর্ম করছেন এইভাবে তাদের জীবন চলছে আমরা ওই সাধারণ লোকজনদের দেখছি শুধু রাজনীতির শিকার উনি বলেন টাকা দিচ্ছে না উনি বলেন আমরা টাকা পাচ্ছি না এই করেই চলছে কিন্তু সাধারণ লোকের তো কোনো রকম সুরা হচ্ছে না ওরা তো কোনো রকম টাকা পয়সা পাচ্ছে না ওরা বাইরে চলে যাচ্ছে কাজ করতে আমরা এখন চাইছি সেবক বোঝা গেল যে 100 দিনের এই বঞ্চনায় কিন্তু আরো বড় আন্দোলনের দিকে এগোতে চলেছে আমরা জানি যে আমাদের রাজ্যে 3 জেলা মালদা উত্তর 24 পরগনা এবং দক্ষিণ 24 পরগনায় সবথেকে বেশি শ্রমিক রয়েছেন 100 দিনের শ্রমিক বেশি রয়েছেন এবং তাই জন্যই আমরা 3 জেলায় আমাদের 3 প্রতিনিধির সাথে কথা বলছি আমরা মালদা থেকে শুনলাম এবার আমাদের আরেক প্রতিনিধি জিয়াউল এই মুহূর্তে রয়েছে উত্তর 24 পরগনা থেকে জিয়াউলের কাছে যাব সরাসরি জিয়াউল তোমার থেকে জানতে চাইবো যারা টাকা পাচ্ছেন না ঠিক পুজোর মুখে তাদের কি অবস্থা even with all these elements around us তাদের মধ্যে যেমন হতাশা এবং তাদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে ক্ষোভ শুধু বাড়ছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে অর্থাৎ কেন্দ্র যে টাকা বন্ধ করে রেখেছে তার জন্য তাদের ক্ষোভটা বাড়ছে তোমাকে একটু পরিসংখ্যান দিয়ে জানিয়ে রাখবো এই উত্তর 24 পরগনা জেলায় প্রায় 55,100 দিনের শ্রমিক যারা টাকা পাননি পুজোর আগে এবং সব মিলিয়ে টাকার অঙ্ক যদি ধরি তোমাকে প্রায় 150 কোটি টাকা শুধুমাত্র উত্তর 24 পরগনার যারা 100 দিনের কাজ করেছেন তারা এই টাকা পাননি এবং বারবার তারা বিডিওর কাছে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন বারবার তারা রাজ্যকে বলেছেন কিন্তু রাজ্যের বারবার দাবি তারাও কিন্তু কেন্দ্রের কাছে যাচ্ছেন কিন্তু তারা টাকা পাচ্ছেন না এবং জানিয়ে যেহেতু একেবারে পুজোর মুখে প্রায় 6 মাস আগের টাকা তারা আগে কাজ করেছেন সেই টাকা কিন্তু কেন্দ্র শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণেই বন্ধ করে রেখেছে ফলে সাধারণ মানুষের যে ক্ষোভ বিক্ষোভ সেটা কিন্তু হু করে বাড়ছে এবং পুজোর আগে অনেকেই আশা করেছিল যেভাবে আন্দোলনের তীব্র এবং যেভাবে কেন্দ্র সরকার হয়তো পুজোর মুখে তাদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য 100 দিনের টাকা তাদের অ্যাকাউন্টে ঢোকাবেন কিন্তু হাজার আন্দোলন হয়েছে রাজ্য থেকে একাধিক হাজার হাজার শ্রমিক তারা কিন্তু একেবারে দিল্লিতে গেছে ধর্ণা দিয়েছেন কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয় না অর্থাৎ পুজো আর মাত্র কয়েকদিন বাকি সেখানে এখনো পর্যন্ত টাকা আসেনি ফলে হতাশা সেই পুজোর মুখেই এখনো পর্যন্ত কোনো টাকা আসেনি ফলে চরম দুর্ভোগে রয়েছেন 100 দিনের শ্রমিকরা 100 দিনের বঞ্চনায় আরো বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি রয়েছে আমাদের আরো এক প্রতিনিধি দক্ষিণ 24 পরগনা থেকে রয়েছেন অর্পণ এই মুহূর্তে আমাদের সাথে রয়েছেন অর্পণের কাছে এবার যাব সরাসরি অর্পণ আদালত থেকে নির্দেশ দিয়েছে যে যোগ্যদেরকে তাদের যোগ্যদের যাতে তাদের টাকা ফেরত দেওয়া হয় তার নির্দেশ দিয়েছে আদালতের তরফ থেকে কিন্তু কি মনে হচ্ছে আইনি পথেই কি মিলবে সমাধান tend to decline when people will see
একদমই দেখো, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা সব থেকে বেশি শ্রমিক এই 100 দিনের কাজে তারা কাজ করেছেন এবং তারা বঞ্চিত। এবং দিল্লি থেকে কলকাতা থেকে শুরু করে দিল্লি পর্যন্ত এই যে টাকা আন্দোলন, টাকা কেন্দ্র থেকে আনার জন্য তারা আন্দোলন করেছেন। এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছে যারা দীর্ঘদিন ধরে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, যাদের কাছে শ্রমিক এসে দীর্ঘদিন বিক্ষোভ জানিয়েছেন তাদের টাকার জন্য। যেমন দিল্লিতে আন্দোলন হয়েছে, হাইকোর্ট জানতে চেয়েছে। এবার আপনারা কোন পথে সমাধান 100 দিনের টাকা? মানুষের অধিকার, মানুষের প্রাপ্য, তা আদায়ের জন্য বাংলার মাটিতে তৃণমূল কংগ্রেসের দায়বদ্ধতা আছে। কারণ মানুষ তার স্বাধীনতা এবং হক প্রাপ্য যদি না পায়, মানুষ তার বিভিন্ন পথে চেষ্টা করে। আমরা দেখেছি আমাদের সকলের জননেতা প্রিয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে মানুষের কথা দিয়েছে যে গণতান্ত্রিক এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে আমরা সেখানে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে আমরা সেখানে চেষ্টা করা হবে যে মানুষের অধিকারটা ফিরিয়ে আনা। তারপর রাজভবন অভিযানে ঘটনার মধ্য দিয়ে আমাদের নেতা বার্তা দিয়েছে যে বাংলার মানুষের স্বার্থে, গরিব মানুষের স্বার্থে, খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থে, অসহায় মানুষের স্বার্থে সেখানে আমাদের লড়াই চলবে। তারপরে হাইকোর্ট, মহামান্য আদালত, তিনিও কেন্দ্রের কাছে জানতে চেয়েছেন অসহায়, খেটে খাওয়া, পিছিয়ে পড়া গরিব মানুষের যাতে প্রাপ্য টাকা, কষ্টের পারিশ্রমিক কেন দেওয়া হবে না। আমি মনে করি যে অধিকার কখনো প্রতিষ্ঠা করতে হয় আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। অর্থাৎ তৃণমূলের দাবি আইনি পথেই সমাধান মিলবে। ধন্যবাদ। অন্যদিকে বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু অন্যদিকে আবার সুকান্ত মজুমদার তিনি বলছেন চুরি করলে টাকা, চুরি করা যদি বন্ধ হয় তবে টাকা পাবে। In this regard, we have a common value. Right, but Prime Minister Barack, Prime Minister Narendra Modi, President Biden, among other leaders, have very clearly drawn the distinction between terror, Hamas, and also the entire two-state argument between Israel and Palestine. But do you see this entire West Asia dynamic changing after this conflict, after this war that Israel has unleashed against the Hamas? উপনির্বাচনের প্রচারে মহকুমার প্রতিশ্রুতি দেয় তৃণমূল। Listen, you feel this silence? Yes, is that your wife behind you, sir? Yeah. There is silence in this. ঘোষণা করা হয় যে উপনির্বাচনে মহকুমা করা হবে এবং যথারীতি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি ধূপগুড়ি মহকুমায় মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র। Direct hit. I turned it into library, but I'm sitting in this shelter. And that's why ma'am is standing there, because that's the safest corner. Yeah. I understand. So she's more beautiful. She probably attract all the attention of the viewers. No, but are you in a position to answer this question? Come back to your question. Thank you. First of all, we are thankful for the expression that came from India and for the position of Prime Minister Modi in this regard, as well as we are thankful to President Biden or President Macron. Oh, now you can hear the interception by the Iron Dome. Interceptor that they hit the missile before they landed Tel Aviv. And so প্রথমেই যে খবরের দিকে আমাদের নজর রাখতেই হচ্ছে 100 দিনের বঞ্চনায় আরো বড় আন্দোলন। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর ক্ষোভ প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর। 100 দিনের কাজের টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র, বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর। মুখ্যমন্ত্রী ঠিক কি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শোনাবো একবার। মনে রাখবেন বাংলার আবাস যোজনার টাকা কেন্দ্র বন্ধ করে দিয়েছে। 100 দিনের কাজের টাকা যারা কাজ করে তাদের দেওয়া হচ্ছে না। বাংলার আবাস যোজনা অনেকে ভাবছেন আমরা কেন দিচ্ছি না, দিচ্ছি না এই কারণে দিতে পারছি না কারণ সেন্ট্রাল 60% দেয়, আমরাও 40%, ওরা একা দেয় না, কিন্তু ওরা সবটা আমাদের বন্ধ করে রেখেছে। 100 দিনের কাজ যে টাকা বকেয়া আছে সেটা ওদের দিতে হবে এবং যদি তারা না দেয় আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে। আমাদের প্রতিনিধি সেবক আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। সেবক, তোমার কি মনে হচ্ছে আন্দোলনই কি সমস্যার সমাধান হবে? ভুক্তভোগীরা কি বলছেন? Somehow
a one-state solution is better, in spite of একদমই দেখো আমি রয়েছি এই মুহূর্তে পুরাতন মালদার একটি এলাকায় কথা বলবো গ্রামীণ মানুষের সঙ্গে। দাদা মুখ্যমন্ত্রী আজকে বলেছেন কেন্দ্র বকেয়া টাকা দিচ্ছে না, 100 দিনের প্রকল্পের টাকা আদায় আরো বৃহত্তর আন্দোলন হবে। গ্রামের মানুষ কেন্দ্রে টাকা দিচ্ছে না বলছে, কিন্তু টাকা 100 দিনের কাজের টাকা যদি পাওয়া যায় তো গ্রামের লোকের উন্নয়ন হবে, ভালো হবে, কিন্তু টাকা তো পাচ্ছে না কেউ। equal numbers of Jews and non-Jews, mainly Muslims, and the Muslim population going even faster than ours. So within even immediately it's binational nation. If they cannot, they can vote. It's a binational nation, and within short term, a binational Muslim majority. That's not the desire of the Israelis. And if they cannot vote, as a permanent, they only cannot vote. But if we formally make it permanent, that's not a democracy. Where millions of almost half of the human beings under your control cannot vote. That will cut the legitimacy and cohesion of our society. মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বৃহত্তর থেকে বৃহত্তর আন্দোলন করুন, আর কেন্দ্র সরকার এইভাবে সাধারণ মানুষদের পরিচিত করতে থাকুন। কিন্তু যেসব মানুষগুলো কাজ করেছে গ্রামের সাধারণ মানুষ, তাদের একটা মনের ইচ্ছা, আশা, আকাঙ্ক্ষা প্রতিটা মুহূর্তে যে আমরা এই টাকাটা পেলে এই করবো এই করবো এই করতে করতে অনেক প্রহর পার হয়ে গেল, কোনো দিকে কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে না। এইটা নিয়ে কে ভাবছে, কারা ভাবছে? এইটা হচ্ছে আমার সরকারের কাছে প্রশ্ন যে বৃহত্তর আন্দোলন আপনারা করুন, কেন্দ্র সরকার এইভাবে বঞ্চিত করুন। সাধারণ লোকের জায়গায় দাঁড়িয়ে একবার দেখুন যে 100 দিনের কাজ করার পর তারা এতদিন ধরে টাকা পাচ্ছে না, জব কার্ডই পায়নি বুঝে, তাহলে তাদের পরিস্থিতি put an end to the military capabilities of Hamas. Thank you very much, Prime Minister Barak. I saw Ma'am actually exit the room. That means that the threat has passed and the missiles that were fired at Tel Aviv have been neutralized. I wish you and your loved ones safety, and India stands in solidarity with Israel in this fight against terror. Thank you, sir. So that was Prime Minister Ehud Barak. Our apologists humanizing terror. That's the debate that we would have in the discussion going forward. We'll have our guests joining us. এই করেই চলছে, কিন্তু সাধারণ লোকের তো কোনো রকম সুরাহা হচ্ছে না, ওরা তো কোনো রকম টাকা পয়সা পাচ্ছে না, ওরা বাইরে চলে যাচ্ছে কাজ করতে। আমরা এখন চাইছি সেবক বোঝা গেল যে 100 দিনের Sanju Verma, national spokesperson of the BJP, George Korean political analyst, and Lalit Ambardar, Kashmiri activist, would be joining us. Kartik Chopra, watching this broadcast, has shared an interesting fact about Prime Minister Ehud Barak, saying that back in 1973, Ehud Barak, famously wearing a female wig and high heels, led a commando raid in Beirut in which 3 top PLO figures were killed in revenge for the terrorist massacre of Israeli athletes in the 1972 Olympics. So this is the Israeli spirit, and they've been fighting this for a long time. But Lalit Ambardar and George Korean, thank you for your patience. Prime Minister Ehud Barak's time was unscheduled, and in between the missiles being fired, he just found 10 minutes to speak with us. But Lalit Ambardar, he says there is a continuum. He also says that these fundamentalists, these terrorists have they have a backing, and he also said both India and Israel have battled terror. Do you see apologists who are trying to give cover fire, trying to humanize terror, doing perhaps the biggest disservice? কেন্দ্রে যাচ্ছেন কিন্তু তারা টাকা পাচ্ছেন না, এবং জানিয়ে যেহেতু একেবারে পুজোর মুখে প্রায় 6 মাস আগের টাকা তারা আগে কাজ করেছেন, সেই টাকা শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণেই বন্ধ করে রেখেছে। ফলে the political wing of IRA was proscribed as a terror group. The BBC never broadcast the voice of Gary Adams, the head of Sinn Féin. His voice was aired through an actor. It was animated. That was the hypocrisy. The only thing BBC has done vis-a-vis the Kashmir Jihad, that Tim Sebastian in his task made Yasir, the Pakistani suit, the terrorist Yasin Malik, confess on his show that he had killed Indian unarmed Indian Air Force officers. That's the only contribution towards the Kashmir Jihad by BBC. Otherwise, they are always invariably calling those people who deserve to be tried for crimes against humanity as militant. This is what they have been doing. That I agree with you. But at the same time, what we have come through is not only about BBC.
what our Prime Minister talked about, there is not a definition about unanimous definition about terrorism. We are the worst victim. Listen, India has been the worst victim of pan-Islamism inspired supremacy and incompatibility. Ever since 1,000 years ago, the Kashmir, this Ghazwa Hind war was launched with the capture of Sindh by bin Qasim, Mohammed bin Qasim. Ever since, in the contemporary sense, Malabar, Mapla massacre of Hindus, what did we do? Nobody talked about it. It was in consolidation. It was in support of restoration, extraterritorial loyalties and affiliations for pan-Islamic sentiments, of course encouraged by Mohandas Karamchand Gandhi. Then you had direct action in Noakhali. For days, Hindu caucuses were lying and eaten by the animals. Then came bloody 1947 partition. Millions were Hindus and Sikhs were massacred. Then came first jihadi attack by Pakistan in 1947 itself in October. They launched an attack on Kashmir. And ever since, can you imagine in Jammu and Kashmir, not a single Hindu or Sikh survived. All of them annihilated. Then in Kashmir, we have been suffering with the Kashmir for the past 30 years. And whenever India takes an initiative, to ask the UN body to prescribe a terrorist, they are people like China who come in the way. You know, you have in the Parliament of Act, the mother of democracy. I agree, and we don't seem to learn our lesson. See, this time around, Sanju Verma is there with us, and George Kurian is there. Sanju Verma, one of the things that Prime Minister Narendra Modi has to say, namaste to you, Prime Minister Narendra Modi very clearly demarcating and saying, nowhere in the world can terror have any sympathizers. Can there be any justification for terror? We just spoke with the former Israeli Prime Minister Ehud Barak, and he said that pregnant women's wombs have been cut open. That's the level to which the slaughtering has happened there. This is barbarism. And we have witnessed it time and again in India. That's why he said India and Israel both have been victims of this terror. But then we had a Noah Abraham, a reporter at BBC, who's actually quit because the BBC refuses to call the Hamas terrorists. And we have such apologists close at home too. উপনির্বাচনের প্রচারে মহকুমার namaste to you and to your viewers. I think that interview that you conducted with Ehud Barak was very informative. He called a spade, which is what was expected from the ex-Prime Minister of Israel. Coming to your question, I think Prime Minister Modi raised a very pertinent point when he said that multilateral institutions like the United Nations have to come clean on defining what terrorism is. In the past also, Prime Minister Modi from international fora has said that there is nothing called good terrorism and bad terrorism. So let us not have these gray areas when it comes to terrorism, because there are some things which are either black or white. There is no room for any form of obfuscation. Having said that, I also want to draw your attention to the fact that, I think people who vandalize, indulge in barbarity, rip open wombs, decapitate babies, that is as ghastly and as horrific as it can get. But what is even more concerning and more devious is when so-called intelligentsia, so-called academia from Ivy League institutions and political parties who otherwise say that हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं. And all of you know me, I'm not somebody who's going to hold back my punches. Look at the tweets put up by Jairam Ramesh. Look at what Shashi Tharoor has said. Or for that matter, look at the wording of the Congress Working Committee's resolution on the Israel-Palestine war. I will not even call it the Israel-Palestine conflict. We believe in a life of dignity for Palestinians, okay? We believe in peace, harmony and tranquility, okay? We believe that both sides should come to a dialogue, okay? But having said all this, have you seen any mention of Hamas being called a terror outfit by the Congress Working Committee? No. Rahul Gandhi, who has an opinion on everything under the sun, एक भी tweet डाली है कि Hamas एक terror, एक आतंकी संगठन है and it needs to be dismantled. No. Even Shashi Tharoor, the so-called liberal progressive from the Congress table, he gave out a long post saying blah, 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 blah. But at the end he said, but
You know, had Israel not done this, the reaction from the other side would not have been that. Let's be very clear. यदि अनप्रोवोक्ड कोई आपके घर के अंदर घुस के आपकी माँ बेटियों की इज्जत को तार-तार करता है, आपको लहूलुहान कर देता है, and you react, then that reaction is called self-defense. But the person who enters unannounced, unprovoked, and engages in horrific bloodshed, which is beyond comprehension, उसको आप क्या बोलेंगे? उसका स्वागत तो नहीं किया जाएगा. And what I'm worried about, Anand, just give me 20 seconds. What I'm worried about is people saying that, you know, Israel illegally occupied Palestinian land. So इनको मैं खाली 30 सेकंड में बोल दूं that, you know, Israel came into existence in 1948. From 1948 to 1967, Israeli occupation was not there. The Gaza Strip was occupied by the Egyptians. Israel had Gaza with it from 1967 to 2005. In the last 17 years, it is Hamas which has been ruling Gaza. Correct, and they've conducted elections. There is a lot of things to be said, but why not create this delineation between an act of terror and the politics of the demand for two states, and why broad brush such barbarity under a Palestinian struggle? Why? যে বৃহত্তর আন্দোলন আপনারা করুন, কেন্দ্র সরকার বঞ্চিত করুন, সাধারণ লোকের জায়গায় দাঁড়িয়ে একবার দেখুন যে একদিনের কাজ করার পর টাকা পাচ্ছে না, কেউ জব কার্ডই পাননি, তাদের পরিস্থিতি কেন্দ্র রাজ্যের সংঘাত চলছে, এরকম ভাবে চলতে থাকবে, কিন্তু সাধারণ লোকের ভাবনা চিন্তা না কেন্দ্র সরকারের মাথায় আছে, রাজ্য সরকারের মাথায় আছে। এই নিয়ে সাধারণ লোকজন কাজের তাগিদে বাইরে চলে যাচ্ছে, 100 দিনের কাজ করেও টাকা পাচ্ছে না, এখানে 100 দিনের কাজও পাচ্ছে না, সেই বাইরে গিয়ে কাজকর্ম করছেন, এভাবেই তাদের জীবন আমরা সাধারণ লোকজন দেখছি শুধু রাজনীতির শিকার। উনি বলেন টাকা দিচ্ছে না, উনি বলেন আমরা টাকা পাচ্ছি না, এই করে চলছে, কিন্তু সাধারণ লোকের তো কোনো রকম সুরাহা হচ্ছে না, ওরা কোনো রকম টাকা পয়সা পাচ্ছে না, ওরা বাইরে চলে যাচ্ছে কাজ করতে। আমরা এখন সেবক বোঝা গেল যে 100 দিনের এই বঞ্চনা কিন্তু আরো বড় আন্দোলনের দিকে এগোতে চলেছে। আমরা জানি যে আমাদের রাজ্যে 3 জেলা মালদা, উত্তর 24 পরগনা এবং দক্ষিণ 24 পরগনায় সব থেকে বেশি শ্রমিক রয়েছেন, 100 দিনের শ্রমিক বেশি রয়েছেন, এবং তাই জন্যই আমরা 3 জেলায় আমাদের 3 প্রতিনিধির সাথে কথা বলছি। আমরা মালদা থেকে শুনলাম, এবার আমাদের আরেক প্রতিনিধি জিয়াউল এই মুহূর্তে রয়েছেন উত্তর 24 পরগনা থেকে। জিয়াউলের কাছে যাব সরাসরি। জিয়াউল, তোমার থেকে জানতে চাইবো যারা টাকা পাচ্ছেন না, So, but George Kurian, where did the Hamas attack? The Hamas actually attacked the desert or the waters, is it? Or did they attack the civilians? Whose wombs did they crack open? Which children were part of the Israeli defense forces, is it? How are you so conveniently saying? No, somebody targets civilians, targets the entire agrarian community of kibbutz there. And you're broad brushing that. But the Israeli defense forces, who's sending out warnings to the civilians in Gaza saying vacate this place because we are coming after the Hamas? Did the Hamas say vacate this place, we are coming after the Israeli defense forces? Can you please hear yourself, sir? Has anybody said Hamas's act is an act of terror and Hamas is a terrorist organization? If that is understood, then why write paeans on what is already understood, that Israel and Palestine are in an agreement for the formation of two states, and there is an agreement that's a political aspect. Why write paeans on that? The position that should be taken is whether what Hamas has done is an act of terror and whether Hamas is a terrorist entity or not. That's the position you're supposed to take, and you have not taken that position. What I'm looking again for your audience, Hamas is a terrorist organization and the act of terror that they have done, there is no two ways about it, but I would... No, that is the only way that needs to have been spoken, sir. That is the only thing that needed to have been said. There was no need to bring in Palestine and Israel. That was not required at all. The fight is against the terrorist outfit and Hamas. And if it is using a university, if it is using a hospital to keep its rockets and a school to keep its rockets, who's at fault? If it is using babies and women as shields,
Is the IDF, the Israeli Defense Force at fault, or are the Hamas cowards? I have to. No, I have today. My apologies to my panel, to our panelists here, because Prime Minister Barak's interview was unscheduled. He came in and that was a little bit of an extension, so we stretched on time here. My apologies, I'm really over on time today. I have to wind up, but we'll take this conversation forward. Thank you very much to all our panelists. Short break, and this is a conversation which perhaps would bring a smile on a day when there is a lot of despair, ladies and gentlemen, and this is closer home. A creative artist who I'm a big fan of and who's worked with us in the past and who's helped us smile through the times of COVID-19. We had the opportunity of hosting him at our studios in CNN News 18. It's a short conversation. Hope you enjoy it when we come back. Stay with us. প্রিয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে মানুষের কথা দিয়েছিল যে গণতান্ত্রিক এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে আমরা সেখানে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে আমরা সেখানে চেষ্টা করা যে মানুষের অধিকারটা ফিরিয়ে আনা। তারপর রাজভবন অভিযানে ধর্নার মধ্য দিয়ে আমাদের নেতা বার্তা দিয়েছে যে বাংলার মানুষের স্বার্থে, গরিব মানুষের স্বার্থে, খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থে, অসহায় মানুষের স্বার্থে সেখানে আমাদের লড়াই চলছে। তারপর হাইকোর্ট আদালত কেন্দ্রের কাছে জানতে চেয়েছেন অসহায় খেটে খাওয়া পিছিয়ে পড়া গরিব মানুষের যাতে প্রাপ্য টাকা কষ্টের পারিশ্রমিক কেন দেওয়া হবে। আমি মনে করি যে অধিকার কখনো প্রতিষ্ঠা করতে হয় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সংঘবদ্ধ। to get relaxed because currently still we are hearing the sound of sirens and even the ambulance, like we were just getting panicked, and even sometimes when the missiles are very close, the buildings sometimes vibrate, and that also like panic. I'm there since 2019, and this is the first time that we are facing this much hard situation over there. And we are very thankful to the Indian government, especially the Prime Minister Narendra Modi ji, for bringing us back. And we are hoping for the peace as soon as possible so that we can go back to the work as earliest as possible. And yes, it was a horrible experience, but Israel is the safest country, I can say, because the IDF, they have good shelters and the good facilities. And our scientists, our institutions are working parallelly with us in a good manner. So yeah, we are thankful to the government, the Indian embassy. They are continuously working 24/7. So yeah, thanks to everyone. Yeah, we are very happy that we are back home. Thank you so much, everyone. Situation was very bad over there, but of course the advanced technology over there in Israel, and because of their Iron Dome technology and because of preparation of the bunkers in every houses. So because of that, we don't feel too much worry about that. But of course, this time the situation is very horrible. It was tremendous by our MA minister, Dr. S. Jaishankar sir, and his team, especially in Tel Aviv, the embassy. They work tremendously, very nice over there, 24/7, and we really very grateful to be this type of government in India. It's obviously a difficult time for all those people in Israel who've been dragged into this conflict, innocent people. As you know, today is the first flight of Operation Vijay, and this is completely in keeping with our Prime Minister's vision, Prime Minister's determination that our government, his government, will never leave any Indian behind. Any Indian anywhere in the world that finds himself or herself in harm's way, our government, our Prime Minister is determined to protect them, bring them back home safely, and I'm very glad this plane load of students and Indians have managed to fly back safely. আমাদের প্রতিনিধি সেবক এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। সেবক, তোমার কি মনে হচ্ছে আন্দোলনে কি সমস্যার সমাধান হবে? ভুক্তভোগীরা কি বলছেন? একদমই, দেখো আমি রয়েছে এই মুহূর্তে পুরাতন মালদার একটি এলাকায়। কথা বলবো গ্রামীণ মানুষের সঙ্গে। দাদা, মুখ্যমন্ত্রী আজকে বলেছেন কেন্দ্র বকেয়া টাকা দিচ্ছেন, 100 দিনের প্রকল্পের টাকা আদায় আরো বৃহত্তর আন্দোলন হবে। আপনারা কি মনে করেন গ্রামীণ মানুষ?
I'm a গ্রামের huge মানুষ fan of his work. কেন্দ্রে টাকা দিচ্ছে না বলছে, কিন্তু টাকা he's 100 not দিনের just কাজের scoring টাকা for যদি movies পাওয়া and যায় wowing তো us, but গ্রামের he's লোকের also উন্নয়ন decided to হবে, use ভালো হবে। his creative টাকা তো mind পাচ্ছে না কেউ and কাজ start something different. আর So 100 other দিনের good কাজও friends of হচ্ছে না। mine like Salim Suleiman have done something, and Amit Trivedi is the other one. 100 Amit দিনের Trivedi, কাজে কি খবর, thank you কি very মানে much. কি হচ্ছে My না pleasure. হচ্ছে কিছু বুঝতে कोविड में পারছি हम না। जुड़े पर अभी কোথায় কাজ 3-4 হচ্ছে, साल কোথায় बाद কাজ रूबरू হচ্ছে हो না। रहे हैं. रूबरू हो रहे हैं. Yeah, সেটাও it's জানতে পারি a না, big কোনো fan মেম্বারে বলে moment না, for কোনো me. Is পঞ্চায়েত a থেকে thing বলে that না, I've বা always loved your work. প্রধানরা কোনো Thank you so খবর much. খবর One দেয় thing না। that stands out is এবার আমাদের the scores that বাবার you do যেটা for মানে movies জব কার্ড ছিল and the scores সেই that জব you're কার্ড doing এখনো under চোখে Azad. দেখতে পাইনি, They seem to চোখে be very দেখতে পেলাম না। different. এবার শুনছি জব কার্ড হয়ে আছে Now, তোমাদের is that অঞ্চলে planned? গেলাম, Give us অঞ্চলে the বলছে জব ऐसे हो কার্ড रहा নাই। है. It's just happened. মেম্বারকে বলছি যে আমাদের জব It কার্ডটা is বের করে planned. দাও। Of course it is planned. See, scores is a different. জব কার্ডও দেখে वहाँ पर you are following জব কার্ড হয়ে আছে, another person's vision. প্লাস জব কার্ড হয়ে আছে বলছে That person has জব hired কার্ড হয়ে আছে, you মেম্বার বলে জব কার্ড হয়ে to follow his vision and whatever পঞ্চায়েত the থেকে film মেম্বার is, থেকে প্রধান whatever থেকে the বলছে word of জব the কার্ডে film যাও, is. অঞ্চলে যাও পেয়ে They যাও, are all অঞ্চলে focused যাচ্ছি and বলছে না targeted towards that. দেখো জব কার্ড নিয়ে यहाँ সমস্যার पर क्या কথা है, শুনলাম, आजाद মুখ্যমন্ত্রী বলছেন আরো মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বৃহত্তর থেকে বৃহত্তর আন্দোলন করুন, আর কেন্দ্র সরকার এইভাবে সাধারণ মানুষদের বঞ্চিত করতে থাকুন, কিন্তু যেসব মানুষগুলো কাজ করেছেন গ্রামের সাধারণ মানুষ, তাদের একটা লোকের যে মনের ইচ্ছা, আশা, আকাঙ্ক্ষা প্রতিটা মুহূর্তে যে আমরা এই টাকাটা পেলে এই করবো এই করবো, এই করতে করতে অনেক প্রহর পার হয়ে গেল, কোনো দিকে কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে না। এইটা নিয়ে কে ভাবছেন, কারা ভাবছেন? এইটা হচ্ছে আমার সরকারের কাছে প্রশ্ন, যে বৃহত্তর আন্দোলন আপনারা করুন, কেন্দ্র সরকার এইভাবে বঞ্চিত করুন, সাধারণ লোকের জায়গায় দাঁড়িয়ে একবার দেখুন যে 100 দিনের কাজ করার পর তারা এতদিন ধরে টাকা পাচ্ছে না, কেউ कहीं तो आउटलेट चाहिए, তাদের পরিস্থিতি जो কি? अंदर पनपते रहता है, बाहर निकलने का रास्ता चाहिए, इसलिए কেন্দ্র রাজ্যের সংঘাত চলছে, So you have এরকম ভাবে SOT2 চলতে on the থাকবে, one কিন্তু hand, you have সাধারণ Mari লোকের কোনো Maudi on রকম the other hand. ভাবনা, How চিন্তা does both না happen at কেন্দ্র the same সরকারের time? মাথায় আছে, রাজ্য সরকারের মাথায় আছে। Yeah, এই yeah, নিয়ে that's সাধারণ because, লোকজন my dear কাজের friend তাগিদে Salim, বাইরে চলে যাচ্ছে, 100 দিনের Salim কাজ and করেও টাকা পাচ্ছে না, we've been thinking of এখানে 100 দিনের collaborating কাজও with পাচ্ছে না, Merchant সেই Records, সূত্রে তারা বাইরে গিয়ে we কাজকর্ম launched around করছেন, the same time. এইভাবে তাদের জীবন চলছে। আমরা ওই সাধারণ লোকজনদের দেখছি শুধু রাজনীতির শিকার, উনি বলেন টাকা দিচ্ছে না, উনি বলেন আমরা টাকা পাচ্ছি না, এই করেই চলছে, কিন্তু সাধারণ লোকের তো কোনো রকম সুরাহা হচ্ছে না, ওরা তো কোনো রকম টাকা পয়সা পাচ্ছে না, ওরা বাইরে চলে যাচ্ছে কাজ করতে। আমরা এখন চাইছি সেবক বোঝা গেল যে 100 দিনের এই বঞ্চনায় কিন্তু আরো বড় আন্দোলনের দিকে এগোতে চলেছে। আমরা জানি যে আমাদের রাজ্যে 3 জেলা মালদা, উত্তর 24 পরগনা এবং দক্ষিণ 24 পরগনায় সব থেকে বেশি শ্রমিক রয়েছেন, 100 দিনের শ্রমিক বেশি রয়েছেন, এবং তাই জন্যই আমরা 3 জেলায় আমাদের 3 প্রতিনিধির সাথে কথা বলছি। আমরা মালদা থেকে শুনলাম, এবার আমাদের আরেক প্রতিনিধি জিয়াউল এই মুহূর্তে রয়েছেন উত্তর 24 পরগনা থেকে। জিয়াউলের কাছে যাব সরাসরি। জিয়াউল, তোমার থেকে জানতে চাইবো যারা টাকা পাচ্ছেন না ঠিক পুজোর মুখে তাদের কি অবস্থা? Amit Trivedi or somebody like Salim Suleiman who want to start something of their. দেখো, তাদের মধ্যে যেমন হতাশা এবং তাদের মধ্যে ক্ষোভও বাড়ছে। ক্ষোভ শুধু বাড়ছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ কেন্দ্র যে টাকা বন্ধ করে রেখেছে তার জন্য তাদের ক্ষোভটা বাড়ছে। তোমাকে একটু পরিসংখ্যান দিয়ে জানিয়ে রাখবো, এই উত্তর 24 পরগনা জেলায় প্রায় 55,100 দিনের শ্রমিক যারা টাকা পাননি পুজোর আগে, এবং সব মিলিয়ে টাকার অঙ্ক যদি ধরি তোমাকে প্রায় 150 কোটি টাকা শুধুমাত্র উত্তর 24 পরগনার যারা 100 দিনের কাজ করেছেন তারা এই টাকা পাননি। এবং বারবার তারা বিডিওর কাছে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন, বারবার তারা রাজ্যকে বলেছেন, কিন্তু রাজ্যের বারবার দাবি তারাও কিন্তু কেন্দ্রের কাছে যাচ্ছেন, কিন্তু তারা টাকা পাচ্ছেন না। এবং জানিয়ে যেহেতু একেবারে পুজোর মুখে প্রায় 6 মাস আগের টাকা তারা আগে কাজ করেছেন, সেই টাকা কিন্তু কেন্দ্র শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণেই বন্ধ করে রেখেছে। ফলে সাধারণ মানুষের যে ক্ষোভ বিক্ষোভ সেটা কিন্তু হু করে বাড়ছে। এবং পুজোর আগে অনেকেই আশা করেছিল যেভাবে আন্দোলনের তীব্র এবং যেভাবে কেন্দ্র সরকার হয়তো পুজোর মুখে তাদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য 100 দিনের টাকা তাদের অ্যাকাউন্টে ঢোকাবেন, কিন্তু হাজার আন্দোলন হয়েছে, রাজ্য থেকে একাধিক হাজার হাজার শ্রমিক তারা কিন্তু একেবারে দিল্লিতে গেছে, ধর্ণা দিয়েছেন, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। অর্থাৎ পুজো আর মাত্র কয়েকদিন বাকি, সেখানে এখনো পর্যন্ত কোনো টাকা আসেনি। ফলে তাদের হতাশা বাড়ছে। পুজোর মুখেই এখনো পর্যন্ত কোনো টাকা আসেনি, ফলে চরম দুর্ভোগে রয়েছেন 100 দিনের শ্রমিকরা। 100 দিনের বঞ্চনায় আরো বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি রয়েছেন। আমাদের আরো এক প্রতিনিধি দক্ষিণ 24 পরগনা থেকে রয়েছেন, অর্পণ এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। অর্পণের কাছে এবার যাব সরাসরি। অর্পণ, আদালত থেকে নির্দেশ দিয়েছে যে যোগ্যদেরকে তাদের যোগ্যদের যাতে তাদের টাকা ফেরত দেওয়া হয় তার নির্দেশ দিয়েছে আদালতের তরফ থেকে, কিন্তু কি মনে হচ্ছে আইনি পথেই কি মিলবে সমাধান?
একদমই দেখো, দক্ষিণ 24 পরগনার সব থেকে বেশি শ্রমিক এই 100 দিনের কাজে তারা কাজ করেছেন এবং তারা বঞ্চিত। এবং দিল্লি থেকে, কলকাতা থেকে শুরু করে দিল্লি পর্যন্ত এই যে টাকা আন্দোলন, টাকা কেন্দ্র থেকে আনার জন্য তারা আন্দোলন করেছেন। এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন যারা দীর্ঘদিন ধরে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, যাদের কাছে শ্রমিক এসে দীর্ঘদিন ক্ষোভ বিক্ষোভ জানিয়েছেন তাদের টাকার জন্য। যেমন দিল্লিতে আন্দোলন হয়েছে, হাইকোর্ট জানতে চেয়েছে, এবার আপনারা কোন পথে সমাধান 100 দিনের টাকার? মানুষের অধিকার, মানুষের প্রাপ্য, তা আদায়ের জন্য বাংলার মাটিতে তৃণমূল কংগ্রেসের দায়বদ্ধতা আছে। কারণ মানুষ তার স্বাধীনতা এবং হক প্রাপ্য যদি না পায়, মানুষ তার বিভিন্ন পথে চেষ্টা করবে। আমরা দেখেছি আমাদের সকলের জননেতা প্রিয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে মানুষের কথা দিয়েছিল যে গণতান্ত্রিক এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে আমরা সেখানে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে আমরা সেখানে চেষ্টা করা হবে যে মানুষের অধিকারটা ফিরিয়ে আনা। তারপর রাজভবন অভিযানে ধর্নার মধ্য দিয়ে আমাদের নেতা বার্তা দিয়েছে যে বাংলার মানুষের স্বার্থে, গরিব মানুষের স্বার্থে, খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থে, অসহায় মানুষের স্বার্থে সেখানে আমাদের লড়াই চলবে। তারপরে হাইকোর্ট মহামান্য আদালত তিনিও কেন্দ্রের কাছে জানতে চেয়েছেন অসহায়, খেটে খাওয়া, পিছিয়ে পড়া গরিব মানুষের যাদের প্রাপ্য টাকা, কষ্টের পারিশ্রম কেন দেওয়া হবে না। আমি মনে করি যে অধিকার কখনো প্রতিষ্ঠা করতে হয় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ তৃণমূলের দাবি আইনি পথেই সমাধান মিলবে। ধন্যবাদ। অন্যদিকে বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু অন্যদিকে আবার সুকান্ত মজুমদার তিনি বলছেন চুরি করলে টাকা, চুরি করা যদি বন্ধ হয় তবে টাকা পাবেন। চুরি বন্ধ করুন। আপনি ক্লাবের টাকা বন্ধ করেছেন, ক্লাব হিসেব দিচ্ছে না বলে, তা আপনি হিসেব দিন, আপনার টাকাও বন্ধ হবে না। আপনারা চুরি করেছেন টাকা, এই চুরির জন্য তো বন্ধ আছে টাকা, টাকা না তাহলে তো বন্ধ ছিল না। এদিকে ধূপগুড়ি মহকুমায় মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র। ধূপগুড়ি ও বানারহাট ব্লক নিয়ে নতুন মহকুমা উপনির্বাচনের প্রচারে মহকুমার প্রতিশ্রুতি দেয় তৃণমূল। এবং তারপরেই দেখুন আনন্দের সবুজ আবির খেলায় মেতে উঠেছিল। 8ই সেপ্টেম্বরের ছবি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, যখন ঘোষণা করা হয় যে উপনির্বাচনে জিতলে ধূপগুড়িকে মহকুমা করা হবে। এবং যথারীতি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, ধূপগুড়ি মহকুমায় মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র। ধূপগুড়ি আমরা আপনাদের নির্বাচনের আগে কথা দিয়েছিলাম যে নতুন সাব ডিভিশন করব, এটা আজকে ক্যাবিনেটে পাস হয়ে গেছে। ধূপগুড়ি, বানারহাট আর ধূপগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটি নিয়ে ধূপগুড়ি সাব ডিভিশন একটা করে দেওয়া হচ্ছে। আর এই প্রতিশ্রুতিতেই খুশি ধূপগুড়িবাসী। ধূপগুড়িবাসীর জন্য একটা বিরাট পাওনা। দীর্ঘ 10 বছরের একটা যুদ্ধ ছিল ধূপগুড়িবাসীর, অনেকেই মিলে এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিল, তার একটা ফলস্বরূপ আমরা পেয়েছি। আমরা খুব আনন্দিত, আশা করছি খুব দ্রুততার সঙ্গে কাজ শুরু হবে। এই উপলব্ধি, এই যে আনন্দ, এটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না, কারণ দীর্ঘ 10 বছরের আন্দোলন, তার ফসল এটা। আমরা অত্যন্ত খুশি। আমরা যেদিন নোটিফিকেশন হবে আমরা আলোর উৎসবে মেতে উঠবো ধূপগুড়িবাসী। প্রথমেই যে খবরের দিকে আমাদের নজর রাখতেই হচ্ছে, 100 দিনের বঞ্চনায় আরো বড় আন্দোলন। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর ক্ষোভ প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর। 100 দিনের কাজের টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র, বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর। মুখ্যমন্ত্রী ঠিক কি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শোনাবো একবার। মনে রাখবেন, বাংলার আবাস যোজনার টাকা কেন্দ্র বন্ধ করে দিয়েছে। 100 দিনের কাজের টাকা যারা কাজ করে তাদের দেওয়া হচ্ছে না। বাংলার আবাস যোজনা অনেকে ভাবছেন আমরা কেন দিচ্ছি না, ঘরে দিচ্ছি না এই কারণে দিতে পারছি না, কারণ এটা সেন্ট্রাল 60% দেয়, আমরাও 40% দিই, ওরা একা দেয় না, কিন্তু ওরা সবটা আমাদের বন্ধ করে রেখেছে। 100 দিনের কাজ যে টাকা বকেয়া আছে সেটা ওদের দিতে হবে, এবং যদি তারা না দেয় আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে। আমাদের প্রতিনিধি সেবক এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। সেবক, তোমার কি মনে হচ্ছে আন্দোলনে কি সমস্যার সমাধান হবে? ভুক্তভোগীরা কি বলছেন? একদমই, দেখো আমি রয়েছি এই মুহূর্তে পুরাতন মালদার একটি এলাকায়, কথা বলবো গ্রামীণ মানুষের সঙ্গে। দাদা, মুখ্যমন্ত্রী আজকে বলেছেন কেন্দ্র বকেয়া টাকা দিচ্ছেন না, 100 দিনের প্রকল্পের টাকা আদায় আরো বৃহত্তর আন্দোলন হবে। আপনারা কি মনে করেন গ্রামীণ মানুষ?
গ্রামের মানুষ কেন্দ্রে টাকা দিচ্ছে না বলছে, কিন্তু টাকা 100 দিনের কাজের টাকা যদি পাওয়া যায় তো গ্রামের লোকের উন্নয়ন হবে, ভালো হবে, কিন্তু টাকা তো পাচ্ছে না কেউ কাজ করে, আর 100 দিনের কাজও হচ্ছে না। আপনাদের কি অবস্থা 100 দিনের কাজ? 100 দিনের কাজে কি খবর, কি মানে কি হচ্ছে না হচ্ছে কিছু বুঝতে পারছি না। কোথায় কাজ হচ্ছে কোথায় কাজ হচ্ছে না কি সেটাও জানতে পাই না। কোনো মেম্বারের বলে না, কোনো পঞ্চায়েত থেকে বলে না, বা প্রধানরাও কোনো খবর টবর দেয় না। এবার আমাদের বাবার যেটা মানে জব কার্ড ছিল, সে জব কার্ড এখনও চোখে দেখতে পাইনি, চোখে দেখতে পেলাম না। এবার শুনছি জব কার্ড হয়ে আছে তোমাদের। অঞ্চলে গেলাম, অঞ্চলে বলছে জব কার্ড নাই। মেম্বারকে বলছি যে আমাদের জব কার্ডটা বের করে দাও। মানে কাজ পরে কথা, টাকা পরে, হ্যাঁ, জব কার্ডও দেখিনি চোখে। জব কার্ড হয়েছে আপনাদের নামে? জব কার্ড হয়ে আছে, প্লাস জব কার্ড হয়ে আছে বলছে যে জব কার্ড হয়ে আছে। মেম্বার বলছে জব কার্ড হয়েছে, পঞ্চায়েত থেকে মেম্বার থেকে প্রধান থেকে বলছে জব কার্ড হয়েছে। অঞ্চলে যাও পেয়ে যাবা, অঞ্চলে যাচ্ছি বলছে না জব কার্ড নাই। দেখো, জব কার্ড নিয়ে সমস্যার কথা শুনলাম, মুখ্যমন্ত্রী বলছেন আরো বৃহত্তর আন্দোলন, কিভাবে দেখছেন? মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বৃহত্তর থেকে বৃহত্তর আন্দোলন করুন, আর কেন্দ্র সরকার এইভাবে সাধারণ মানুষদের বঞ্চিত করতে থাকুন। কিন্তু যেসব মানুষগুলো কাজ করেছেন, গ্রামের সাধারণ মানুষ, তাদের এক একটা লোকের যে মনের ইচ্ছা, আশা, আকাঙ্ক্ষা, প্রতিটা মুহূর্তে যে আমরা এই টাকাটা পেলে এই করব এই করব, এই করতে করতে অনেক প্রহর পার হয়ে গেল, কোনো দিকে কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে না। এইটা নিয়ে কে ভাবছেন, কারা ভাবছেন? এইটা হচ্ছে আমার সরকারের কাছে প্রশ্ন, যে বৃহত্তর আন্দোলন আপনারা করুন, কেন্দ্র সরকার এইভাবে বঞ্চিত করুন। সাধারণ লোকের জায়গায় দাঁড়িয়ে একবার দেখুন যে 100 দিনের কাজ করার পর তারা এতদিন ধরে টাকা পাচ্ছে না, কেউ কেউ জব কার্ডই পাননি খুঁজে, তাহলে তাদের পরিস্থিতি কি? এই যে কেন্দ্র রাজ্য রাখছে, কিভাবে দেখছেন? কেন্দ্র রাজ্যের সংঘাত চলছে, এরকম ভাবেই চলতে থাকবে, কিন্তু সাধারণ লোকের কোনো রকম ভাবনা চিন্তা না কেন্দ্র সরকারের মাথায় আছে না রাজ্য সরকারের মাথায় আছে। এই নিয়ে সাধারণ লোকজনের কাজের তাগিদে বাইরে চলে যাচ্ছে, 100 দিনের কাজ করেও টাকা পাচ্ছে না, এখানে 100 দিনের কাজও পাচ্ছে না, সেই সূত্রে তারা বাইরে গিয়ে কাজকর্ম করছেন, এইভাবেই তাদের জীবন চলছে। তাহলে কি শুধু রাজনীতির অঙ্কে এটাকে মাপযোগ্য? হ্যাঁ, আমরা ওই সাধারণ লোকজনদের দেখছি শুধু রাজনীতির শিকার। উনি বলেন টাকা দিচ্ছে না, ইনি বলেন আমরা টাকা পাচ্ছি না, এই করেই চলছে। কিন্তু সাধারণ লোকের তো কোনো রকম সুরাহা হচ্ছে না, ওরা তো কোনো রকম টাকা পয়সা পাচ্ছে না, ওরা বাইরে চলে যাচ্ছে কাজ করতে। কি চাইছেন এখন? আমরা এখন চাইছি অবিলম্বে। সেবক বোঝা গেল যে 100 দিনের এই বঞ্চনায় কিন্তু আরো বড় আন্দোলনের দিকে এগোতে চলেছে। আমরা জানি যে আমাদের রাজ্যে 3 জেলা, মালদা, উত্তর 24 পরগনা এবং দক্ষিণ 24 পরগনায় সব থেকে বেশি শ্রমিক রয়েছেন, 100 দিনের শ্রমিক বেশি রয়েছেন, এবং তাই জন্যই আমরা 3 জেলায় আমাদের 3 প্রতিনিধির সাথে কথা বলছি। আমরা মালদা থেকে শুনলাম, এবার আমাদের আরেক প্রতিনিধি জিয়াউল এই মুহূর্তে রয়েছেন উত্তর 24 পরগনা থেকে। জিয়াউলের কাছে যাব সরাসরি। জিয়াউল, তোমার থেকে জানতে চাইবো, যারা টাকা পাচ্ছেন না ঠিক পুজোর মুখে, তাদের কি অবস্থা? দেখো, তাদের মধ্যে যেমন হতাশা এবং তাদের মধ্যে ক্ষোভও বাড়ছে। ক্ষোভ শুধু বাড়ছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ কেন্দ্র যে টাকা বন্ধ করে রেখেছে তার জন্য তাদের ক্ষোভটা বাড়ছে। তোমাকে একটু পরিসংখ্যান দিয়ে জানিয়ে রাখবো, এই উত্তর 24 পরগনা জেলায় প্রায় 55,100 দিনের শ্রমিক যারা টাকা পাননি পুজোর আগে, এবং সব মিলিয়ে টাকার অঙ্ক যদি ধরি তোমাকে প্রায় 150 কোটি টাকা শুধুমাত্র উত্তর 24 পরগনার যারা 100 দিনের কাজ করেছেন তারা এই টাকা পাননি। এবং বারবার তারা বিডিওর কাছে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন, বারবার তারা রাজ্যকে বলেছেন, কিন্তু রাজ্যের বারবার দাবি তারাও কিন্তু কেন্দ্রের কাছে যাচ্ছেন, কিন্তু তারা টাকা পাচ্ছেন না। এবং জানিয়ে যেহেতু একেবারে পুজোর মুখে প্রায় 6 মাস আগের টাকা তারা আগে কাজ করেছেন, সেই টাকা কিন্তু কেন্দ্র শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণেই বন্ধ করে রেখেছে। ফলে সাধারণ মানুষের যে ক্ষোভ বিক্ষোভ সেটা কিন্তু হু করে বাড়ছে। এবং পুজোর আগে অনেকেই আশা করেছিল যেভাবে আন্দোলনের তীব্র এবং যেভাবে কেন্দ্র সরকার হয়তো পুজোর মুখে তাদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য 100 দিনের টাকা তাদের অ্যাকাউন্টে ঢোকাবেন, কিন্তু হাজার আন্দোলন হয়েছে, রাজ্য থেকে একাধিক হাজার হাজার শ্রমিক তারা কিন্তু একেবারে দিল্লিতে গেছে, ধর্ণা দিয়েছেন, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। অর্থাৎ পুজো আর মাত্র কয়েকদিন বাকি, সেখানে এখনো পর্যন্ত কোনো টাকা আসেনি। ফলে তাদের হতাশা বাড়ছে। পুজোর মুখেই এখনো পর্যন্ত কোনো টাকা আসেনি, ফলে চরম দুর্ভোগে রয়েছেন 100 দিনের শ্রমিকরা। 100 দিনের বঞ্চনায় আরো বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি রয়েছেন। আমাদের আরো এক প্রতিনিধি দক্ষিণ 24 পরগনা থেকে রয়েছেন, অর্পণ এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। অর্পণের কাছে এবার যাব সরাসরি। অর্পণ, আদালত থেকে নির্দেশ দিয়েছে যে যোগ্যদেরকে যোগ্যদের যাতে তাদের টাকা ফেরত দেওয়া হয় তার নির্দেশ দিয়েছে আদালতের তরফ থেকে, কিন্তু কি মনে হচ্ছে আইনি পথেই কি মিলবে সমাধান?
একদমই দেখো, দক্ষিণ 24 পরগনা সব থেকে বেশি শ্রমিক এই 100 দিনের কাজে তারা কাজ করেছেন এবং তারা বঞ্চিত। এবং দিল্লি থেকে, কলকাতা থেকে শুরু করে দিল্লি পর্যন্ত এই যে টাকা আন্দোলন, টাকা কেন্দ্র থেকে আনার জন্য তারা আন্দোলন করেছেন। এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন যারা দীর্ঘদিন ধরে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, যাদের কাছে শ্রমিক এসে দীর্ঘদিন ক্ষোভ বিক্ষোভ জানিয়েছেন তাদের টাকার জন্য। যেমন দিল্লিতে আন্দোলন হয়েছে, হাইকোর্ট জানতে চেয়েছে, এবার আপনারা কোন পথে সমাধান 100 দিনের টাকার? মানুষের অধিকার, মানুষের প্রাপ্য, তা আদায়ের জন্য বাংলার মাটিতে তৃণমূল কংগ্রেসের দায়বদ্ধতা আছে। কারণ মানুষ তার স্বাধীনতা এবং হক প্রাপ্য যদি না পায়, মানুষ তার বিভিন্ন পথে চেষ্টা করবে। আমরা দেখেছি আমাদের সকলের জননেতা প্রিয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে মানুষের কথা দিয়েছিল যে গণতান্ত্রিক এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে আমরা সেখানে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে আমরা সেখানে চেষ্টা করা হবে যে মানুষের অধিকারটা ফিরিয়ে আনা। তারপর রাজভবন অভিযানে ধর্নার মধ্য দিয়ে আমাদের নেতা বার্তা দিয়েছে যে বাংলার মানুষের স্বার্থে, গরিব মানুষের স্বার্থে, খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থে, অসহায় মানুষের স্বার্থে সেখানে আমাদের লড়াই চলবে। তারপরে হাইকোর্ট মহামান্য আদালত তিনিও কেন্দ্রের কাছে জানতে চেয়েছেন অসহায়, খেটে খাওয়া, পিছিয়ে পড়া গরিব মানুষের যাদের প্রাপ্য টাকা, কষ্টের পারিশ্রম কেন দেওয়া হবে না। আমি মনে করি যে অধিকার কখনো প্রতিষ্ঠা করতে হয় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ তৃণমূলের দাবি আইনি পথেই সমাধান মিলবে। ধন্যবাদ। অন্যদিকে বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু অন্যদিকে আবার সুকান্ত মজুমদার তিনি বলছেন চুরি করলে টাকা, চুরি করা যদি বন্ধ হয় তবে টাকা পাবেন। চুরি বন্ধ করুন। আপনি ক্লাবের টাকা বন্ধ করেছেন, ক্লাব হিসেব দিচ্ছে না বলে, তা আপনি হিসেব দিন, আপনার টাকাও বন্ধ হবে না। আপনারা চুরি করেছেন টাকা, এই চুরির জন্য তো বন্ধ আছে টাকা, টাকা না তাহলে তো বন্ধ ছিল না। এদিকে ধূপগুড়ি মহকুমায় মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র। ধূপগুড়ি ও বানারহাট ব্লক নিয়ে নতুন মহকুমা উপনির্বাচনের প্রচারে মহকুমার প্রতিশ্রুতি দেয় তৃণমূল। এবং তারপরেই দেখুন আনন্দের সবুজ আবির খেলায় মেতে উঠেছিল। 8ই সেপ্টেম্বরের ছবি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, যখন ঘোষণা করা হয় যে উপনির্বাচনে জিতলে ধূপগুড়িকে মহকুমা করা হবে। এবং যথারীতি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, ধূপগুড়ি মহকুমায় মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র। ধূপগুড়ি আমরা আপনাদের নির্বাচনের আগে কথা দিয়েছিলাম যে নতুন সাব ডিভিশন করব, এটা আজকে ক্যাবিনেটে পাস হয়ে গেছে। ধূপগুড়ি, বানারহাট আর ধূপগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটি নিয়ে ধূপগুড়ি সাব ডিভিশন একটা করে দেওয়া হচ্ছে। আর এই প্রতিশ্রুতিতেই খুশি ধূপগুড়িবাসী। ধূপগুড়িবাসীর জন্য একটা বিরাট পাওনা। দীর্ঘ 10 বছরের একটা যুদ্ধ ছিল ধূপগুড়িবাসীর, অনেকেই মিলে এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিল, তার একটা ফলস্বরূপ আমরা পেয়েছি। আমরা খুব আনন্দিত, আশা করছি খুব দ্রুততার সঙ্গে কাজ শুরু হবে। এই উপলব্ধি, এই যে আনন্দ, এটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না, কারণ দীর্ঘ 10 বছরের আন্দোলন, তার ফসল এটা। আমরা অত্যন্ত খুশি। আমরা যেদিন নোটিফিকেশন হবে আমরা আলোর উৎসবে মেতে উঠবো ধূপগুড়িবাসী। প্রথমেই যে খবরের দিকে আমাদের নজর রাখতেই হচ্ছে, 100 দিনের বঞ্চনায় আরো বড় আন্দোলন। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর ক্ষোভ প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর। 100 দিনের কাজের টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র, বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর। মুখ্যমন্ত্রী ঠিক কি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শোনাবো একবার। মনে রাখবেন, বাংলার আবাস যোজনার টাকা কেন্দ্র বন্ধ করে দিয়েছে। 100 দিনের কাজের টাকা যারা কাজ করে তাদের দেয়া হচ্ছে না। বাংলার আবাস যোজনা অনেকে ভাবছেন আমরা কেন দিচ্ছি না, ঘরে দিচ্ছি না এই কারণে দিতে পারছি না, কারণ এটা সেন্ট্রাল 60% দেয়, আমরাও 40% দিই, ওরা একা দেয় না, কিন্তু ওরা সবটা আমাদের বন্ধ করে রেখেছে। 100 দিনের কাজ যে টাকা বকেয়া আছে সেটা ওদের দিতে হবে, এবং যদি তারা না দেয় আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে। আমাদের প্রতিনিধি সেবক এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। সেবক, তোমার কি মনে হচ্ছে আন্দোলনই কি সমস্যার সমাধান হবে? ভুক্তভোগীরা কি বলছেন? একদমই, দেখো আমি রয়েছি এই মুহূর্তে পুরাতন মালদার একটি এলাকায়, কথা বলবো গ্রামীণ মানুষের সঙ্গে। দাদা, মুখ্যমন্ত্রী আজকে বলেছেন কেন্দ্র বকেয়া টাকা দিচ্ছেন না, 100 দিনের প্রকল্পের টাকা আদায় আরো বৃহত্তর আন্দোলন হবে, আপনারা কি মনে করেন গ্রামের মানুষ?
গ্রামের মানুষ কেন্দ্রে টাকা দিচ্ছে না বলছে, কিন্তু টাকা 100 দিনের কাজের টাকা যদি পাওয়া যায় তো গ্রামের লোকের উন্নয়ন হবে, ভালো হবে, কিন্তু টাকা তো পাচ্ছে না কেউ কাজ করে, আর 100 দিনের কাজও হচ্ছে না। আপনাদের কি অবস্থা 100 দিনের কাজে? 100 দিনের কাজে কি খবর, কি মানে কি হচ্ছে না হচ্ছে কিছু বুঝতে পারছি না। কোথায় কাজ হচ্ছে কোথায় কাজ হচ্ছে না কি সেটাও জানতে পারি না। কোনো মেম্বারের বলে না, কোনো পঞ্চায়েত থেকে বলে না, বা প্রধানরাও কোনো খবর টবর দেয় না। এবার আমাদের বাবার যেটা মানে জব কার্ড ছিল, সে জব কার্ড এখনও চোখে দেখতে পাইনি, চোখে দেখতে পেলাম না। এবার শুনছি জব কার্ড হয়ে আছে তোমাদের। অঞ্চলে গেলাম, অঞ্চলে বলছে জব কার্ড নাই। মেম্বারকে বলছি যে আমাদের জব কার্ডটা বের করে দাও। মানে কাজ পরে কথা, টাকা পরে, হ্যাঁ, জব কার্ডও দেখিনি চোখে। জব কার্ড হয়েছে আপনাদের নামে? জব কার্ড হয়ে আছে, প্লাস জব কার্ড হয়ে আছে বলছে যে জব কার্ড হয়ে আছে। মেম্বার বলছে জব কার্ড হয়েছে, পঞ্চায়েত থেকে মেম্বার থেকে প্রধান থেকে বলছে জব কার্ড হয়েছে। অঞ্চলে যাও পেয়ে যাবা, অঞ্চলে যাচ্ছি বলছে না জব কার্ড নাই। দেখো, জব কার্ড নিয়ে সমস্যার কথা শুনলাম, মুখ্যমন্ত্রী বলছেন আরো বৃহত্তর আন্দোলন, কিভাবে দেখছেন? মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বৃহত্তর থেকে বৃহত্তর আন্দোলন করুন, আর কেন্দ্র সরকার এইভাবে সাধারণ মানুষদের বঞ্চিত করতে থাকুন। কিন্তু যেসব মানুষগুলো কাজ করেছেন, গ্রামের সাধারণ মানুষ, তাদের এক একটা লোকের যে মনের ইচ্ছা, আশা আকাঙ্ক্ষা, প্রতিটা মুহূর্তে যে আমরা এই টাকাটা পেলে এই করব এই করব, এই করতে করতে অনেক প্রহর পার হয়ে গেল, কোনো দিকে কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে না। এইটা নিয়ে কে ভাবছেন, কারা ভাবছেন? এইটা হচ্ছে আমার সরকারের কাছে প্রশ্ন, যে বৃহত্তর আন্দোলন আপনারা করুন, কেন্দ্র সরকার এইভাবে বঞ্চিত করুন। সাধারণ লোকের জায়গায় দাঁড়িয়ে একবার দেখুন যে 100 দিনের কাজ করার পর তারা এতদিন ধরে টাকা পাচ্ছে না, কেউ কেউ জব কার্ডই পাননি খুঁজে, তাহলে তাদের পরিস্থিতি কি? এই যে কেন্দ্র রাজ্য রাখছে, কিভাবে দেখছেন? কেন্দ্র রাজ্যের সংঘাত চলছে, এরকম ভাবেই চলতে থাকবে, কিন্তু সাধারণ লোকের কোনো রকম ভাবনা চিন্তা না কেন্দ্র সরকারের মাথায় আছে না রাজ্য সরকারের মাথায় আছে। এই নিয়ে সাধারণ গ্রাম লোকজনের কাজের তাগিদে বাইরে চলে যাচ্ছে, 100 দিনের কাজ করেও টাকা পাচ্ছে না, এখানে 100 দিনের কাজও পাচ্ছে না, সেই সূত্রে তারা বাইরে গিয়ে কাজকর্ম করছেন, এইভাবেই তাদের জীবন চলছে। তাহলে কি শুধু রাজনীতির অঙ্কে এটাকে মাপযোগ্য? হ্যাঁ, আমরা ওই সাধারণ লোকজনদের দেখছি শুধু রাজনীতির শিকার। উনি বলেন টাকা দিচ্ছে না, ইনি বলেন আমরা টাকা পাচ্ছি না, এই করেই চলছে। কিন্তু সাধারণ লোকের তো কোনো রকম সুরাহা হচ্ছে না, ওরা তো কোনো রকম টাকা পয়সা পাচ্ছে না, ওরা বাইরে চলে যাচ্ছে কাজ করতে। কি চাইছেন এখন? আমরা এখন চাইছি অবিলম্বে। সেবক বোঝা গেল যে 100 দিনের এই বঞ্চনায় কিন্তু আরো বড় আন্দোলনের দিকে এগোতে চলেছে। আমরা জানি যে আমাদের রাজ্যে 3 জেলা, মালদা, উত্তর 24 পরগনা এবং দক্ষিণ 24 পরগনায় সব থেকে বেশি শ্রমিক রয়েছেন, 100 দিনের শ্রমিক বেশি রয়েছেন, এবং তাই জন্যই আমরা 3 জেলায় আমাদের 3 প্রতিনিধির সাথে কথা বলছি। আমরা মালদা থেকে শুনলাম, এবার আমাদের আরেক প্রতিনিধি জিয়াউল এই মুহূর্তে রয়েছেন উত্তর 24 পরগনা থেকে। জিয়াউলের কাছে যাব সরাসরি। জিয়াউল, তোমার থেকে জানতে চাইবো, যারা টাকা পাচ্ছেন না ঠিক পুজোর মুখে, তাদের কি অবস্থা? দেখো, তাদের মধ্যে যেমন হতাশা এবং তাদের মধ্যে ক্ষোভও বাড়ছে। ক্ষোভ শুধু বাড়ছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ কেন্দ্র যে টাকা বন্ধ করে রেখেছে তার জন্য তাদের ক্ষোভটা বাড়ছে। তোমাকে একটু পরিসংখ্যান দিয়ে জানিয়ে রাখবো, এই উত্তর 24 পরগনা জেলায় প্রায় 55,100 দিনের শ্রমিক যারা টাকা পাননি পুজোর আগে, এবং সব মিলিয়ে টাকার অঙ্ক যদি ধরি তোমাকে প্রায় 150 কোটি টাকা শুধুমাত্র উত্তর 24 পরগনার যারা 100 দিনের কাজ করেছেন তারা এই টাকা পাননি। এবং বারবার তারা বিডিওর কাছে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন, বারবার তারা রাজ্যকে বলেছেন, কিন্তু রাজ্যের বারবার দাবি তারাও কিন্তু কেন্দ্রের কাছে যাচ্ছেন, কিন্তু তারা টাকা পাচ্ছেন না। এবং জানিয়ে যেহেতু একেবারে পুজোর মুখে প্রায় 6 মাস আগের টাকা তারা আগে কাজ করেছেন, সেই টাকা কিন্তু কেন্দ্র শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণেই বন্ধ করে রেখেছে। ফলে সাধারণ মানুষের যে ক্ষোভ বিক্ষোভ সেটা কিন্তু হু করে বাড়ছে। এবং পুজোর আগে অনেকেই আশা করেছিল যেভাবে আন্দোলনের তীব্র এবং যেভাবে কেন্দ্র সরকার হয়তো পুজোর মুখে তাদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য 100 দিনের টাকা তাদের অ্যাকাউন্টে ঢোকাবেন, কিন্তু হাজার আন্দোলন হয়েছে, রাজ্য থেকে একাধিক হাজার হাজার শ্রমিক তারা কিন্তু একেবারে দিল্লিতে গেছে, ধর্ণা দিয়েছেন, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। অর্থাৎ পুজো আর মাত্র কয়েকদিন বাকি, সেখানে এখনো পর্যন্ত কোনো টাকা আসেনি। ফলে তাদের হতাশা বাড়ছে। পুজোর মুখেই এখনো পর্যন্ত কোনো টাকা আসেনি, ফলে চরম দুর্ভোগে রয়েছেন 100 দিনের শ্রমিকরা। 100 দিনের বঞ্চনায় আরো বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি রয়েছেন। আমাদের আরো এক প্রতিনিধি দক্ষিণ 24 পরগনা থেকে রয়েছেন, অর্পণ এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। অর্পণের কাছে এবার যাব সরাসরি। অর্পণ, আদালত থেকে নির্দেশ দিয়েছে যে যোগ্যদেরকে যোগ্যদের যাতে তাদের টাকা ফেরত দেওয়া হয় তার নির্দেশ দিয়েছে আদালতের তরফ থেকে, কিন্তু কি মনে হচ্ছে আইনি পথেই কি মিলবে সমাধান?
একদমই দেখো, দক্ষিণ 24 পরগনার সব থেকে বেশি শ্রমিক এই 100 দিনের কাজে তারা কাজ করেছেন এবং তারা বঞ্চিত। এবং দিল্লি থেকে, কলকাতা থেকে শুরু করে দিল্লি পর্যন্ত এই যে টাকা আন্দোলন, টাকা কেন্দ্র থেকে আনার জন্য তারা আন্দোলন করেছেন। এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন যারা দীর্ঘদিন ধরে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, যাদের কাছে শ্রমিক এসে দীর্ঘদিন ক্ষোভ বিক্ষোভ জানিয়েছেন তাদের টাকার জন্য। যেমন দিল্লিতে আন্দোলন হয়েছে, হাইকোর্ট জানতে চেয়েছে, এবার আপনারা কোন পথে সমাধান 100 দিনের টাকার? মানুষের অধিকার, মানুষের প্রাপ্য, তা আদায়ের জন্য বাংলার মাটিতে তৃণমূল কংগ্রেসের দায়বদ্ধতা আছে। কারণ মানুষ তার স্বাধীনতা এবং হক প্রাপ্য যদি না পায়, মানুষ তার বিভিন্ন পথে চেষ্টা করবে। আমরা দেখেছি আমাদের সকলের জননেতা প্রিয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে মানুষের কথা দিয়েছিল যে গণতান্ত্রিক এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে আমরা সেখানে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে আমরা সেখানে চেষ্টা করা হবে যে মানুষের অধিকারটা ফিরিয়ে আনা। তারপর রাজভবন অভিযানে ধর্নার মধ্য দিয়ে আমাদের নেতা বার্তা দিয়েছে যে বাংলার মানুষের স্বার্থে, গরিব মানুষের স্বার্থে, খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থে, অসহায় মানুষের স্বার্থে সেখানে আমাদের লড়াই চলবে। তারপরে হাইকোর্ট, মহামান্য আদালত, তিনিও কেন্দ্রের কাছে জানতে চেয়েছেন অসহায়, খেটে খাওয়া, পিছিয়ে পড়া গরিব মানুষের যাদের প্রাপ্য টাকা, কষ্টের পারিশ্রম কেন দেওয়া হবে না। আমি মনে করি যে অধিকার কখনো প্রতিষ্ঠা করতে হয় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ তৃণমূলের দাবি আইনি পথেই সমাধান মিলবে। ধন্যবাদ। অন্যদিকে বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু অন্যদিকে আবার সুকান্ত মজুমদার তিনি বলছেন চুরি করলে টাকা, চুরি করা যদি বন্ধ হয় তবে টাকা পাবেন। চুরি বন্ধ করুন। আপনি ক্লাবের টাকা বন্ধ করেছেন, ক্লাব হিসেব দিচ্ছে না বলে, তা আপনি হিসেব দিন, আপনার টাকাও বন্ধ হবে না। আপনারা চুরি করেছেন টাকা, এই চুরির জন্য তো বন্ধ আছে টাকা, টাকা না তাহলে তো বন্ধ ছিল না। এদিকে ধূপগুড়ি মহকুমায় মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র। ধূপগুড়ি ও বানারহাট ব্লক নিয়ে নতুন মহকুমা উপনির্বাচনের প্রচারে মহকুমার প্রতিশ্রুতি দেয় তৃণমূল। এবং তারপরেই দেখুন আনন্দের সবুজ আবির খেলায় মেতে উঠেছিল। 8ই সেপ্টেম্বরের ছবি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, যখন ঘোষণা করা হয় যে উপনির্বাচনে জিতলে ধূপগুড়িকে মহকুমা করা হবে। এবং যথারীতি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, ধূপগুড়ি মহকুমায় মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র। ধূপগুড়ি আমরা আপনাদের নির্বাচনের আগে কথা দিয়েছিলাম যে নতুন সাব ডিভিশন করব, এটা আজকে ক্যাবিনেটে পাস হয়ে গেছে। ধূপগুড়ি, বানারহাট আর ধূপগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটি নিয়ে ধূপগুড়ি সাব ডিভিশন একটা করে দেওয়া হচ্ছে। আর এই প্রতিশ্রুতিতেই খুশি ধূপগুড়িবাসী। ধূপগুড়িবাসীর জন্য একটা বিরাট পাওনা। দীর্ঘ 10 বছরের একটা যুদ্ধ ছিল ধূপগুড়িবাসীর, অনেকেই মিলে এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিল, তার একটা ফলস্বরূপ আমরা পেয়েছি। আমরা খুব আনন্দিত, আশা করছি খুব দ্রুততার সঙ্গে কাজ শুরু হবে। এই উপলব্ধি, এই যে আনন্দ, এটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না, কারণ দীর্ঘ 10 বছরের আন্দোলন, তার ফসল এটা। আমরা অত্যন্ত খুশি। আমরা যেদিন নোটিফিকেশন হবে আমরা আলোর উৎসবে মেতে উঠবো ধূপগুড়িবাসী। প্রথমেই যে খবরের দিকে আমাদের নজর রাখতেই হচ্ছে, 100 দিনের বঞ্চনায় আরো বড় আন্দোলন। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর ক্ষোভ প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর। 100 দিনের কাজের টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র, বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর। মুখ্যমন্ত্রী ঠিক কি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শোনাবো একবার। মনে রাখবেন, বাংলার আবাস যোজনার টাকা কেন্দ্র বন্ধ করে দিয়েছে। 100 দিনের কাজের টাকা যারা কাজ করে তাদের দেয়া হচ্ছে না। বাংলার আবাস যোজনা অনেকে ভাবছেন আমরা কেন দিচ্ছি না, ঘরে দিচ্ছি না এই কারণে দিতে পারছি না, কারণ এটা সেন্ট্রাল 60% দেয়, আমরাও 40% দিই, ওরা একা দেয় না, কিন্তু ওরা সবটা আমাদের বন্ধ করে রেখেছে। 100 দিনের কাজ যে টাকা বকেয়া আছে সেটা ওদের দিতে হবে, এবং যদি তারা না দেয় আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে। আমাদের প্রতিনিধি সেবক এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। সেবক, তোমার কি মনে হচ্ছে আন্দোলনে কি সমস্যার সমাধান হবে? ভুক্তভোগীরা কি বলছেন? একদমই, দেখো আমি রয়েছি এই মুহূর্তে পুরাতন মালদার একটি এলাকায়, কথা বলবো গ্রামীণ মানুষের সঙ্গে। দাদা, মুখ্যমন্ত্রী আজকে বলেছেন কেন্দ্র বকেয়া টাকা দিচ্ছে না, 100 দিনের প্রকল্পের টাকা আদায় আরো বৃহত্তর আন্দোলন হবে, আপনারা কি মনে করেন গ্রামীণ মানুষ?
গ্রামের মানুষ কেন্দ্রে টাকা দিচ্ছে না বলছে, কিন্তু টাকা 100 দিনের কাজের টাকা যদি পাওয়া যায় তো গ্রামের লোকের উন্নয়ন হবে, ভালো হবে, কিন্তু টাকা তো পাচ্ছে না কেউ কাজ করে, আর 100 দিনের কাজও হচ্ছে না। আপনাদের কি অবস্থা 100 দিনের কাজে? 100 দিনের কাজে কি খবর, কি মানে কি হচ্ছে না হচ্ছে কিছু বুঝতে পারছি না। কোথায় কাজ হচ্ছে কোথায় কাজ হচ্ছে না কি সেটাও জানতে পারি না। কোনো মেম্বারের বলে না, কোনো পঞ্চায়েত থেকে বলে না, বা প্রধানরাও কোনো খবর টবর দেয় না। এবার আমাদের বাবার যেটা মানে জব কার্ড ছিল, সেই জব কার্ড এখনও চোখে দেখতে পাইনি, চোখে দেখতে পেলাম না। এবার শুনছি জব কার্ড হয়ে আছে তোমাদের। অঞ্চলে গেলাম, অঞ্চলে বলছে জব কার্ড নাই। মেম্বারকে বলছি যে আমাদের জব কার্ডটা বের করে দাও। মানে কাজ পরে কথা, টাকা পরে, হ্যাঁ, জব কার্ডও দেখিনি চোখে। জব কার্ড হয়েছে আপনাদের নামে? জব কার্ড হয়ে আছে, প্লাস জব কার্ড হয়ে আছে বলছে যে জব কার্ড হয়ে আছে। মেম্বার বলছে জব কার্ড হয়েছে, পঞ্চায়েত থেকে মেম্বার থেকে প্রধান থেকে বলছে জব কার্ড হয়েছে, অঞ্চলে যাও পেয়ে যাবা। অঞ্চলে যাচ্ছি বলছে না জব কার্ড নাই। দেখো, জব কার্ড নিয়ে সমস্যার কথা শুনলাম, মুখ্যমন্ত্রী বলছেন আরো বৃহত্তর আন্দোলন, কিভাবে দেখছেন? মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বৃহত্তর থেকে বৃহত্তর আন্দোলন করুন, আর কেন্দ্র সরকার এইভাবে সাধারণ মানুষদের বঞ্চিত করতে থাকুন। কিন্তু যেসব মানুষগুলো কাজ করেছেন, গ্রামের সাধারণ মানুষ, তাদের এক একটা লোকের যে মনের ইচ্ছা, আশা, আকাঙ্ক্ষা, প্রতিটা মুহূর্তে যে আমরা এই টাকাটা পেলে এই করব এই করব, এই করতে করতে অনেক প্রহর পার হয়ে গেল, কোনো দিকে কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে না। এইটা নিয়ে কে ভাবছেন, কারা ভাবছেন? এইটা হচ্ছে আমার সরকারের কাছে প্রশ্ন, যে বৃহত্তর আন্দোলন আপনারা করুন, কেন্দ্র সরকার এইভাবে বঞ্চিত করুন। সাধারণ লোকের জায়গায় দাঁড়িয়ে একবার দেখুন যে 100 দিনের কাজ করার পর তারা এতদিন ধরে টাকা পাচ্ছে না, কেউ কেউ জব কার্ডই পাননি খুঁজে, তাহলে তাদের পরিস্থিতি কি? এই যে কেন্দ্র রাজ্য রাখছে, কিভাবে দেখছেন? কেন্দ্র রাজ্যের সংঘাত চলছে, এরকম ভাবে চলতে থাকবে, কিন্তু সাধারণ লোকের কোনো রকম ভাবনা চিন্তা না কেন্দ্র সরকারের মাথায় আছে না রাজ্য সরকারের মাথায় আছে। এই নিয়ে সাধারণ গ্রাম লোকজনের কাজের তাগিদে বাইরে চলে যাচ্ছে, 100 দিনের কাজ করেও টাকা পাচ্ছে না, এখানে 100 দিনের কাজও পাচ্ছে না, সেই সূত্রে তারা বাইরে গিয়ে কাজকর্ম করছেন, এইভাবেই তাদের জীবন চলছে। তাহলে কি শুধু রাজনীতির অঙ্কে এটাকে মাপযোগ্য? হ্যাঁ, আমরা ওই সাধারণ লোকজনদের দেখছি শুধু রাজনীতির শিকার। উনি বলেন টাকা দিচ্ছে না, ইনি বলেন আমরা টাকা পাচ্ছি না, এই করেই চলছে। কিন্তু সাধারণ লোকের তো কোনো রকম সুরাহা হচ্ছে না, ওরা তো কোনো রকম টাকা পয়সা পাচ্ছে না, ওরা বাইরে চলে যাচ্ছে কাজ করতে। কি চাইছেন এখন? আমরা এখন চাইছি সেবক বোঝা গেল যে 100 দিনের এই বঞ্চনায় কিন্তু আরো বড় আন্দোলনের দিকে এগোতে চলেছে। আমরা জানি যে আমাদের রাজ্যে 3 জেলা, মালদা, উত্তর 24 পরগনা এবং দক্ষিণ 24 পরগনায় সব থেকে বেশি শ্রমিক রয়েছেন, 100 দিনের শ্রমিক বেশি রয়েছেন, এবং তাই জন্যই আমরা 3 জেলায় আমাদের 3 প্রতিনিধির সাথে কথা বলছি। আমরা মালদা থেকে শুনলাম, এবার আমাদের আরেক প্রতিনিধি জিয়াউল এই মুহূর্তে রয়েছেন উত্তর 24 পরগনা থেকে। জিয়াউলের কাছে যাব সরাসরি। জিয়াউল, তোমার থেকে জানতে চাইবো, যারা টাকা পাচ্ছেন না ঠিক পুজোর মুখে, তাদের কি অবস্থা? দেখো, তাদের মধ্যে যেমন হতাশা এবং তাদের মধ্যে ক্ষোভও বাড়ছে। ক্ষোভ শুধু বাড়ছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ কেন্দ্র যে টাকা বন্ধ করে রেখেছে তার জন্য তাদের ক্ষোভটা বাড়ছে। তোমাকে একটু পরিসংখ্যান দিয়ে জানিয়ে রাখবো, এই উত্তর 24 পরগনা জেলায় প্রায় 55,100 দিনের শ্রমিক যারা টাকা পাননি পুজোর আগে, এবং সব মিলিয়ে টাকার অঙ্ক যদি ধরি তোমাকে প্রায় 150 কোটি টাকা শুধুমাত্র উত্তর 24 পরগনার যারা 100 দিনের কাজ করেছেন তারা এই টাকা পাননি। এবং বারবার তারা বিডিওর কাছে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন, বারবার তারা রাজ্যকে বলেছেন, কিন্তু রাজ্যের বারবার দাবি তারাও কিন্তু কেন্দ্রের কাছে যাচ্ছেন, কিন্তু তারা টাকা পাচ্ছেন না। এবং যা নিয়ে যেহেতু একেবারে পুজোর মুখে প্রায় 6 মাস আগের টাকা তারা আগে কাজ করেছেন, সেই টাকা কিন্তু কেন্দ্র শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণেই বন্ধ করে রেখেছে। ফলে সাধারণ মানুষের যে ক্ষোভ বিক্ষোভ সেটা কিন্তু হু করে বাড়ছে। এবং পুজোর আগে অনেকেই আশা করেছিল যেভাবে আন্দোলনের তীব্র এবং যেভাবে কেন্দ্র সরকার হয়তো পুজোর মুখে তাদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য 100 দিনের টাকা তাদের অ্যাকাউন্টে ঢোকাবেন, কিন্তু হাজার আন্দোলন হয়েছে, রাজ্য থেকে একাধিক হাজার হাজার শ্রমিক তারা কিন্তু একেবারে দিল্লিতে গেছে, ধর্ণা দিয়েছেন, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয় না। অর্থাৎ পুজো আর মাত্র কয়েকদিন বাকি, সেখানে এখনো পর্যন্ত কোনো টাকা আসেনি। ফলে তাদের হতাশা বাড়ছে। পুজোর মুখেই এখনো পর্যন্ত কোনো টাকা আসেনি, ফলে চরম দুর্ভোগে রয়েছেন 100 দিনের শ্রমিকরা। 100 দিনের বঞ্চনায় আরো বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি রয়েছেন। আমাদের আরো এক প্রতিনিধি দক্ষিণ 24 পরগনা থেকে রয়েছেন অর্পণ, এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। অর্পণের কাছে এবার যাব সরাসরি। অর্পণ, আদালত থেকে নির্দেশ দিয়েছে যে যোগ্যদেরকে তাদের যোগ্যদের যাতে তাদের টাকা ফেরত দেওয়া হয় তার নির্দেশ দিয়েছে আদালতের তরফ থেকে, কিন্তু কি মনে হচ্ছে আইনি পথেই কি মিলবে সমাধান?
একদমই দেখো, দক্ষিণ 24 পরগনার সব থেকে বেশি শ্রমিক এই 100 দিনের কাজে তারা কাজ করেছেন এবং তারা বঞ্চিত। এবং দিল্লি থেকে, কলকাতা থেকে শুরু করে দিল্লি পর্যন্ত এই যে টাকা আন্দোলন, টাকা কেন্দ্র থেকে আনার জন্য তারা আন্দোলন করেছেন। এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন যারা দীর্ঘদিন ধরে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, যাদের কাছে শ্রমিক এসে দীর্ঘদিন ক্ষোভ বিক্ষোভ জানিয়েছেন তাদের টাকার জন্য। যেমন দিল্লিতে আন্দোলন হয়েছে, হাইকোর্ট জানতে চেয়েছে, এবার আপনারা কোন পথে সমাধান 100 দিনের টাকার? মানুষের অধিকার, মানুষের প্রাপ্য, তা আদায়ের জন্য বাংলার মাটিতে তৃণমূল কংগ্রেসের দায়বদ্ধতা আছে। কারণ মানুষ তার স্বাধীনতা এবং হক প্রাপ্য যদি না পায়, মানুষ তার বিভিন্ন পথে চেষ্টা করবে। আমরা দেখেছি আমাদের সকলের জননেতা প্রিয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে মানুষের কথা দিয়েছিল যে গণতান্ত্রিক এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে আমরা সেখানে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে আমরা সেখানে চেষ্টা করা হবে যে মানুষের অধিকারটা ফিরিয়ে আনা। তারপর রাজভবন অভিযানে ধর্নার মধ্য দিয়ে আমাদের নেতা বার্তা দিয়েছে যে বাংলার মানুষের স্বার্থে, গরিব মানুষের স্বার্থে, খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থে, অসহায় মানুষের স্বার্থে সেখানে আমাদের লড়াই চলবে। তারপরে হাইকোর্ট, মহামান্য আদালত, তিনিও কেন্দ্রের কাছে জানতে চেয়েছেন অসহায়, খেটে খাওয়া, পিছিয়ে পড়া গরিব মানুষের যাতে প্রাপ্য টাকা, কষ্টের পারিশ্রম কেন দেওয়া হবে না। আমি মনে করি যে অধিকার কখনো প্রতিষ্ঠা করতে হয় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ তৃণমূলের দাবি আইনি পথেই সমাধান মিলবে। ধন্যবাদ। অন্যদিকে বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু অন্যদিকে আবার সুকান্ত মজুমদার তিনি বলছেন চুরি করলে টাকা, চুরি করা যদি বন্ধ হয় তবে টাকা পাবেন। চুরি বন্ধ করুন। আপনি ক্লাবের টাকা বন্ধ করেছেন, ক্লাব হিসেব দিচ্ছে না বলে, তা আপনি হিসেব দিন, আপনার টাকাও বন্ধ হবে না। আপনারা চুরি করেছেন টাকা, এই চুরির জন্য তো বন্ধ আছে টাকা, টাকা না তাহলে তো বন্ধ ছিল না। এদিকে ধূপগুড়ি মহকুমায় মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র। ধূপগুড়ি ও বানারহাট ব্লক নিয়ে নতুন মহকুমা উপনির্বাচনের প্রচারে মহকুমার প্রতিশ্রুতি দেয় তৃণমূল। এবং তারপরেই দেখুন আনন্দের সবুজ আবির খেলায় মেতে উঠেছিল। 8ই সেপ্টেম্বরের ছবি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, যখন ঘোষণা করা হয় যে উপনির্বাচনে জিতলে ধূপগুড়িকে মহকুমা করা হবে। এবং যথারীতি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, ধূপগুড়ি মহকুমায় মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র। ধূপগুড়ি আমরা আপনাদের নির্বাচনের আগে কথা দিয়েছিলাম যে নতুন সাব ডিভিশন করব, এটা আজকে ক্যাবিনেটে পাস হয়ে গেছে। ধূপগুড়ি, বানারহাট আর ধূপগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটি নিয়ে ধূপগুড়ি সাব ডিভিশন একটা করে দেওয়া হচ্ছে। আর এই প্রতিশ্রুতিতেই খুশি ধূপগুড়িবাসী। ধূপগুড়িবাসীর জন্য একটা বিরাট পাওনা। দীর্ঘ 10 বছরের একটা যুদ্ধ ছিল ধূপগুড়িবাসীর, অনেকেই মিলে এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিল, তার একটা ফলস্বরূপ আমরা পেয়েছি। আমরা খুব আনন্দিত, আশা করছি খুব দ্রুততার সঙ্গে কাজ শুরু হবে। এই উপলব্ধি, এই যে আনন্দ, এটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না, কারণ দীর্ঘ 10 বছরের আন্দোলন, তার ফসল এটা। আমরা অত্যন্ত খুশি। আমরা যেদিন নোটিফিকেশন হবে আমরা আলোর উৎসবে মেতে উঠবো ধূপগুড়িবাসী। আর প্রথমেই যে খবরের দিকে আমাদের নজর রাখতেই হচ্ছে, 100 দিনের বঞ্চনায় আরো বড় আন্দোলন। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর ক্ষোভ প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর। 100 দিনের কাজের টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র, বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর। মুখ্যমন্ত্রী ঠিক কি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শোনাবো একবার। মনে রাখবেন, বাংলার আবাস যোজনার টাকা কেন্দ্র বন্ধ করে দিয়েছে। 100 দিনের কাজের টাকা যারা কাজ করে তাদের দেয়া হচ্ছে না। বাংলার আবাস যোজনা অনেকে ভাবছেন আমরা কেন দিচ্ছি না, করে দিচ্ছি না এই কারণে দিতে পারছি না, কারণ এটা সেন্ট্রাল 60% দেয়, আমরাও 40% দিই, ওরা একা দেয় না, কিন্তু ওরা সবটা আমাদের বন্ধ করে রেখেছে। 100 দিনের কাজ যে টাকা বকেয়া আছে সেটা ওদের দিতে হবে, এবং যদি তারা না দেয় আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে। আমাদের প্রতিনিধি সেবক এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। সেবক, তোমার কি মনে হচ্ছে আন্দোলনে কি সমস্যার সমাধান হবে? ভুক্তভোগীরা কি বলছেন? একদমই, দেখো আমি রয়েছি এই মুহূর্তে পুরাতন মালদার একটি এলাকায়, কথা বলবো গ্রামীণ মানুষের সঙ্গে। দাদা, মুখ্যমন্ত্রী আজকে বলেছেন কেন্দ্র বকেয়া টাকা দিচ্ছেন না, 100 দিনের প্রকল্পের টাকা আদায় আরো বৃহত্তর আন্দোলন হবে। আপনারা কি মনে করেন গ্রামীণ মানুষ?
গ্রামের মানুষ কেন্দ্রে টাকা দিচ্ছে না বলছে, কিন্তু টাকা 100 দিনের কাজের টাকা যদি পাওয়া যায় তো গ্রামের লোকের উন্নয়ন হবে, ভালো হবে, কিন্তু টাকা তো পাচ্ছে না কেউ কাজ করে, আর 100 দিনের কাজও হচ্ছে না। আপনাদের কি অবস্থা 100 দিনের কাজ? 100 দিনের কাজে কি খবর, কি মানে কি হচ্ছে না হচ্ছে কিছু বুঝতে পারছি না। কোথায় কাজ হচ্ছে কোথায় কাজ হচ্ছে না কি সেটাও জানতে পাই না। কোনো মেম্বারে বলে না, কোনো পঞ্চায়েত থেকে বলে না, বা প্রধানরাও কোনো খবর টবর দেয় না। এবার আমাদের বাবার যেটা মানে জব কার্ড ছিল, সেই জব কার্ড এখনও চোখে দেখতে পাইনি, চোখে দেখতে পেলাম না। এবার শুনছি জব কার্ড হয়ে আছে তোমাদের। অঞ্চলে গেলাম, অঞ্চলে বলছে জব কার্ড নাই। মেম্বারকে বলছি যে আমাদের জব কার্ডটা বের করে দাও। মানে কাজ পরে কথা, টাকা পরে, হ্যাঁ, জব কার্ডও দেখিনি চোখে। জব কার্ড হয়েছে আপনাদের নামে? জব কার্ড হয়ে আছে, প্লাস জব কার্ড হয়ে আছে বলছে যে জব কার্ড হয়ে আছে। মেম্বার বলছে জব কার্ড হয়েছে, পঞ্চায়েত থেকে মেম্বার থেকে প্রধান থেকে বলছে জব কার্ড হয়েছে। অঞ্চলে যাও পেয়ে যাবা, অঞ্চলে যাচ্ছি বলছে না জব কার্ড নাই। দেখো, জব কার্ড নিয়ে সমস্যার কথা শুনলাম, মুখ্যমন্ত্রী বলছেন আরো বৃহত্তর আন্দোলন, কিভাবে দেখছেন? মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বৃহত্তর থেকে বৃহত্তর আন্দোলন করুন, আর কেন্দ্র সরকার এইভাবে সাধারণ মানুষদের বঞ্চিত করতে থাকুন। কিন্তু যেসব মানুষগুলো কাজ করেছেন, গ্রামের সাধারণ মানুষ, তাদের এক একটা লোকের যে মনের ইচ্ছা, আশা, আকাঙ্ক্ষা, প্রতিটা মুহূর্তে যে আমরা এই টাকাটা পেলে এই করব এই করব, এই করতে করতে অনেক প্রহর পার হয়ে গেল, কোনো দিকে কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে না। এইটা নিয়ে কে ভাবছেন, কারা ভাবছেন? এইটা হচ্ছে আমার সরকারের কাছে প্রশ্ন, যে বৃহত্তর আন্দোলন আপনারা করুন, কেন্দ্র সরকার এইভাবে বঞ্চিত করুন। সাধারণ লোকের জায়গায় দাঁড়িয়ে একবার দেখুন যে 100 দিনের কাজ করার পর তারা এতদিন ধরে টাকা পাচ্ছে না, কেউ কেউ জব কার্ডই পাননি খুঁজে, তাহলে তাদের পরিস্থিতি কি? এই যে কেন্দ্র রাজ্য রাখছে, কিভাবে দেখছেন? কেন্দ্র রাজ্যের সংঘাত চলছে, এরকম ভাবেই চলতে থাকবে, কিন্তু সাধারণ লোকের কোনো রকম ভাবনা চিন্তা না কেন্দ্র সরকারের মাথায় আছে না রাজ্য সরকারের মাথায় আছে। এই নিয়ে সাধারণ গ্রাম লোকজনের কাজের তাগিদে বাইরে চলে যাচ্ছে, 100 দিনের কাজ করেও টাকা পাচ্ছে না, এখানে 100 দিনের কাজও পাচ্ছে না, সেই সূত্রে তারা বাইরে গিয়ে কাজকর্ম করছেন, এইভাবেই তাদের জীবন চলছে। তাহলে কি শুধু রাজনীতির অঙ্কে এটাকে মাপযোগ্য? হ্যাঁ, আমরা ওই সাধারণ লোকজনদের দেখছি শুধু রাজনীতির শিকার। উনি বলেন টাকা দিচ্ছে না, ইনি বলেন আমরা টাকা পাচ্ছি না, এই করেই চলছে। কিন্তু সাধারণ লোকের তো কোনো রকম সুরাহা হচ্ছে না, ওরা তো কোনো রকম টাকা পয়সা পাচ্ছে না, ওরা বাইরে চলে যাচ্ছে কাজ করতে। কি চাইছেন এখন? আমরা এখন চাইছি অবিলম্বে সেবক বোঝা গেল যে 100 দিনের এই বঞ্চনায় কিন্তু আরো বড় আন্দোলনের দিকে এগোতে চলেছে। আমরা জানি যে আমাদের রাজ্যে 3 জেলা, মালদা, উত্তর 24 পরগনা এবং দক্ষিণ 24 পরগনায় সব থেকে বেশি শ্রমিক রয়েছেন, 100 দিনের শ্রমিক বেশি রয়েছেন, এবং তাই জন্যই আমরা 3 জেলায় আমাদের 3 প্রতিনিধির সাথে কথা বলছি। আমরা মালদা থেকে শুনলাম, এবার আমাদের আরেক প্রতিনিধি জিয়াউল এই মুহূর্তে রয়েছেন উত্তর 24 পরগনা থেকে। জিয়াউলের কাছে যাব সরাসরি। জিয়াউল, তোমার থেকে জানতে চাইবো, যারা টাকা পাচ্ছেন না ঠিক পুজোর মুখে, তাদের কি অবস্থা? দেখো, তাদের মধ্যে যেমন হতাশা এবং তাদের মধ্যে ক্ষোভও বাড়ছে। ক্ষোভ শুধু বাড়ছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ কেন্দ্র যে টাকা বন্ধ করে রেখেছে তার জন্য তাদের ক্ষোভটা বাড়ছে। তোমাকে একটু পরিসংখ্যান দিয়ে জানিয়ে রাখবো, এই উত্তর 24 পরগনা জেলায় প্রায় 55,100 দিনের শ্রমিক যারা টাকা পাননি পুজোর আগে, এবং সব মিলিয়ে টাকার অঙ্ক যদি ধরি তোমাকে প্রায় 150 কোটি টাকা শুধুমাত্র উত্তর 24 পরগনার যারা 100 দিনের কাজ করেছেন তারা এই টাকা পাননি। এবং বারবার তারা বিডিওর কাছে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন, বারবার তারা রাজ্যকে বলেছেন, কিন্তু রাজ্যের বারবার দাবি তারাও কিন্তু কেন্দ্রের কাছে যাচ্ছেন, কিন্তু তারা টাকা পাচ্ছেন না। এবং জানিয়ে যেহেতু একেবারে পুজোর মুখে প্রায় 6 মাস আগের টাকা তারা আগে কাজ করেছেন, সেই টাকা কিন্তু কেন্দ্র শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণেই বন্ধ করে রেখেছে। ফলে সাধারণ মানুষের যে ক্ষোভ বিক্ষোভ সেটা কিন্তু হু করে বাড়ছে। এবং পুজোর আগে অনেকেই আশা করেছিল যেভাবে আন্দোলনের তীব্র এবং যেভাবে কেন্দ্র সরকার হয়তো পুজোর মুখে তাদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য 100 দিনের টাকা তাদের অ্যাকাউন্টে ঢোকাবেন, কিন্তু হাজার আন্দোলন হয়েছে, রাজ্য থেকে একাধিক হাজার হাজার শ্রমিক তারা কিন্তু একেবারে দিল্লিতে গেছে, ধর্ণা দিয়েছেন, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। অর্থাৎ পুজো আর মাত্র কয়েকদিন বাকি, সেখানে এখনো পর্যন্ত কোনো টাকা আসেনি। ফলে তাদের হতাশা বাড়ছে। পুজোর মুখেই এখনো পর্যন্ত কোনো টাকা আসেনি, ফলে চরম দুর্ভোগে রয়েছেন 100 দিনের শ্রমিকরা। 100 দিনের বঞ্চনায় আরো বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি রয়েছেন। আমাদের আরো এক প্রতিনিধি দক্ষিণ 24 পরগনা থেকে রয়েছেন, অর্পণ এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। অর্পণের কাছে এবার যাব সরাসরি। অর্পণ, আদালত থেকে নির্দেশ দিয়েছে যে যোগ্যদেরকে যোগ্যদের যাতে তাদের টাকা ফেরত দেওয়া হয় তার নির্দেশ দিয়েছে আদালতের তরফ থেকে, কিন্তু কি মনে হচ্ছে আইনি পথেই কি মিলবে সমাধান?
একদমই দেখো, দক্ষিণ 24 পরগনার সব থেকে বেশি শ্রমিক এই 100 দিনের কাজে তারা কাজ করেছেন এবং তারা বঞ্চিত। এবং দিল্লি থেকে, কলকাতা থেকে শুরু করে দিল্লি পর্যন্ত এই যে টাকা আন্দোলন, টাকা কেন্দ্র থেকে আনার জন্য তারা আন্দোলন করেছেন। এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন যারা দীর্ঘদিন ধরে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, যাদের কাছে শ্রমিক এসে দীর্ঘদিন ক্ষোভ বিক্ষোভ জানিয়েছেন তাদের টাকার জন্য। যেমন দিল্লিতে আন্দোলন হয়েছে, হাইকোর্ট জানতে চেয়েছে, এবার আপনারা কোন পথে সমাধান 100 দিনের টাকার? মানুষের অধিকার, মানুষের প্রাপ্য, তা আদায়ের জন্য বাংলার মাটিতে তৃণমূল কংগ্রেসের দায়বদ্ধতা আছে। কারণ মানুষ তার স্বাধীনতা এবং হক প্রাপ্য যদি না পায়, মানুষ তার বিভিন্ন পথে চেষ্টা করবে। আমরা দেখেছি আমাদের সকলের জননেতা প্রিয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে মানুষের কথা দিয়েছিল যে গণতান্ত্রিক এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে আমরা সেখানে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে আমরা সেখানে চেষ্টা করা হবে যে মানুষের অধিকারটা ফিরিয়ে আনা। তারপর রাজভবন অভিযানে ধর্নার মধ্য দিয়ে আমাদের নেতা বার্তা দিয়েছে যে বাংলার মানুষের স্বার্থে, গরিব মানুষের স্বার্থে, খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থে, অসহায় মানুষের স্বার্থে সেখানে আমাদের লড়াই চলবে। তারপরে হাইকোর্ট মহামান্য আদালত তিনিও কেন্দ্রের কাছে জানতে চেয়েছেন অসহায়, খেটে খাওয়া, পিছিয়ে পড়া গরিব মানুষের যাতে প্রাপ্য টাকা, কষ্টের পারিশ্রম কেন দেওয়া হবে না। আমি মনে করি যে অধিকার কখনো প্রতিষ্ঠা করতে হয় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ তৃণমূলের দাবি আইনি পথেই সমাধান মিলবে। ধন্যবাদ। অন্যদিকে বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু অন্যদিকে আবার সুকান্ত মজুমদার তিনি বলছেন চুরি করলে টাকা, চুরি করা যদি বন্ধ হয় তবে টাকা পাবেন। চুরি বন্ধ করুন। আপনি ক্লাবের টাকা বন্ধ করেছেন, ক্লাব হিসেব দিচ্ছে না বলে, তা আপনি হিসেব দিন, আপনার টাকাও বন্ধ হবে না। আপনারা চুরি করেছেন টাকা, এই চুরির জন্য তো বন্ধ আছে টাকা, টাকা না তাহলে তো বন্ধ ছিল না। এদিকে ধূপগুড়ি মহকুমায় মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র। ধূপগুড়ি ও বানারহাট ব্লক নিয়ে নতুন মহকুমা উপনির্বাচনের প্রচারে মহকুমার প্রতিশ্রুতি দেয় তৃণমূল। এবং তারপরেই দেখুন আনন্দের সবুজ আবির খেলায় মেতে উঠেছিল। 8ই সেপ্টেম্বরের ছবি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, যখন ঘোষণা করা হয় যে উপনির্বাচনে জিতলে ধূপগুড়িকে মহকুমা করা হবে। এবং যথারীতি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, ধূপগুড়ি মহকুমায় মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র। ধূপগুড়ি আমরা আপনাদের নির্বাচনের আগে কথা দিয়েছিলাম যে নতুন সাব ডিভিশন করব, এটা আজকে ক্যাবিনেটে পাস হয়ে গেছে। ধূপগুড়ি, বানারহাট আর ধূপগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটি নিয়ে ধূপগুড়ি সাব ডিভিশন একটা করে দেওয়া হচ্ছে। আর এই প্রতিশ্রুতিতেই খুশি ধূপগুড়িবাসী। ধূপগুড়িবাসীর জন্য একটা বিরাট পাওনা। দীর্ঘ 10 বছরের একটা যুদ্ধ ছিল ধূপগুড়িবাসীর, অনেকেই মিলে এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিল, তার একটা ফলস্বরূপ আমরা পেয়েছি। আমরা খুব আনন্দিত, আশা করছি খুব দ্রুততার সঙ্গে কাজ শুরু হবে। এই উপলব্ধি, এই যে আনন্দ, এটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না, কারণ দীর্ঘ 10 বছরের আন্দোলন, তার ফসল এটা। আমরা অত্যন্ত খুশি। আমরা যেদিন নোটিফিকেশন হবে আমরা আলোর উৎসবে মেতে উঠব ধূপগুড়িবাসী। প্রথমেই যে খবরের দিকে আমাদের নজর রাখতেই হচ্ছে, 100 দিনের বঞ্চনায় আরো বড় আন্দোলন। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর ক্ষোভ প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর। 100 দিনের কাজের টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র, বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর। মুখ্যমন্ত্রী ঠিক কি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শোনাবো একবার। মনে রাখবেন, বাংলার আবাস যোজনার টাকা কেন্দ্র বন্ধ করে দিয়েছে। 100 দিনের কাজের টাকা যারা কাজ করে তাদের দেওয়া হচ্ছে না। বাংলার আবাস যোজনা অনেকে ভাবছেন আমরা কেন দিচ্ছি না, ঘরে দিচ্ছি না এই কারণে দিতে পারছি না, কারণ এটা সেন্ট্রাল 60% দেয়, আমরাও 40% দিই, ওরা একা দেয় না, কিন্তু ওরা সবটা আমাদের বন্ধ করে রেখেছে। 100 দিনের কাজ যে টাকা বকেয়া আছে সেটা ওদের দিতে হবে, এবং যদি তারা না দেয় আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে। আমাদের প্রতিনিধি সেবক এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। সেবক, তোমার কি মনে হচ্ছে আন্দোলনে কি সমস্যার সমাধান হবে? ভুক্তভোগীরা কি বলছেন? একদমই, দেখো আমি রয়েছি এই মুহূর্তে পুরাতন মালদার একটি এলাকায়, কথা বলবো গ্রামীণ মানুষের সঙ্গে। দাদা, মুখ্যমন্ত্রী আজকে বলেছেন কেন্দ্র বকেয়া টাকা দিচ্ছে না, 100 দিনের প্রকল্পের টাকা আদায় আরো বৃহত্তর আন্দোলন হবে, আপনারা কি মনে করেন গ্রামীণ মানুষ?
গ্রামের মানুষ কেন্দ্রে টাকা দিচ্ছে না বলছে, কিন্তু টাকা 100 দিনের কাজের টাকা যদি পাওয়া যায় তো গ্রামের লোকের উন্নয়ন হবে, ভালো হবে, কিন্তু টাকা তো পাচ্ছে না কেউ কাজ করে, আর 100 দিনের কাজও হচ্ছে না। আপনাদের কি অবস্থা 100 দিনের কাজে? 100 দিনের কাজে কি খবর, কি মানে কি হচ্ছে না হচ্ছে কিছু বুঝতে পারছি না। কোথায় কাজ হচ্ছে কোথায় কাজ হচ্ছে না কি সেটাও জানতে পাই না। কোনো মেম্বারের বলে না, কোনো পঞ্চায়েত থেকে বলে না, বা প্রধানরাও কোনো খবর টবর দেয় না। এবার আমাদের বাবার যেটা মানে জব কার্ড ছিল, সেই জব কার্ড এখনও চোখে দেখতে পাইনি, চোখে দেখতে পেলাম না। এবার শুনছি জব কার্ড হয়ে আছে তোমাদের। অঞ্চলে গেলাম, অঞ্চলে বলছে জব কার্ড নাই। মেম্বারকে বলছি যে আমাদের জব কার্ডটা বের করে দাও। মানে কাজ পরে কথা, টাকা পরে, হ্যাঁ, জব কার্ডও দেখিনি চোখে। জব কার্ড হয়েছে আপনাদের নামে? জব কার্ড হয়ে আছে, প্লাস জব কার্ড হয়ে আছে বলছে যে জব কার্ড হয়ে আছে। মেম্বার বলছে জব কার্ড হয়েছে, পঞ্চায়েত থেকে মেম্বার থেকে প্রধান থেকে বলছে জব কার্ড হয়েছে, অঞ্চলে যাও পেয়ে যাবা। অঞ্চলে যাচ্ছি বলছে না জব কার্ড নাই। দেখো, জব কার্ড নিয়ে সমস্যার কথা শুনলাম, মুখ্যমন্ত্রী বলছেন আরো বৃহত্তর আন্দোলন, কিভাবে দেখছেন? মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বৃহত্তর থেকে বৃহত্তর আন্দোলন করুন, আর কেন্দ্র সরকার এইভাবে সাধারণ মানুষদের বঞ্চিত করতে থাকুন। কিন্তু যেসব মানুষগুলো কাজ করেছেন, গ্রামের সাধারণ মানুষ, তাদের এক একটা লোকের যে মনের ইচ্ছা, আশা আকাঙ্ক্ষা, প্রতিটা মুহূর্তে যে আমরা এই টাকাটা পেলে এই করব এই করব, এই করতে করতে অনেক প্রহর পার হয়ে গেল, কোনো দিকে কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে না। এইটা নিয়ে কে ভাবছেন, কারা ভাবছেন? এইটা হচ্ছে আমার সরকারের কাছে প্রশ্ন, যে বৃহত্তর আন্দোলন আপনারা করুন, কেন্দ্র সরকার এইভাবে বঞ্চিত করুন। সাধারণ লোকের জায়গায় দাঁড়িয়ে একবার দেখুন যে 100 দিনের কাজ করার পর তারা এতদিন ধরে টাকা পাচ্ছে না, কেউ কেউ জব কার্ডই পাননি খুঁজে, তাহলে তাদের পরিস্থিতি কি? এই যে কেন্দ্র রাজ্য রাখছে, কিভাবে দেখছেন? কেন্দ্র রাজ্যের সংঘাত চলছে, এরকম ভাবে চলতে থাকবে, কিন্তু সাধারণ লোকের কোনো রকম ভাবনা চিন্তা না কেন্দ্র সরকারের মাথায় আছে না রাজ্য সরকারের মাথায় আছে। এই নিয়ে সাধারণ গ্রাম লোকজনের কাজের তাগিদে বাইরে চলে যাচ্ছে, 100 দিনের কাজ করেও টাকা পাচ্ছে না, এখানে 100 দিনের কাজও পাচ্ছে না, সেই সূত্রে তারা বাইরে গিয়ে কাজকর্ম করছেন, এইভাবেই তাদের জীবন চলছে। তাহলে কি শুধু রাজনীতির অঙ্কে এটাকে মাপযোগ্য? হ্যাঁ, আমরা ওই সাধারণ লোকজনদের দেখছি শুধু রাজনীতির শিকার। উনি বলেন টাকা দিচ্ছে না, ইনি বলেন আমরা টাকা পাচ্ছি না, এই করেই চলছে। কিন্তু সাধারণ লোকের তো কোনো রকম সুরাহা হচ্ছে না, ওরা তো কোনো রকম টাকা পয়সা পাচ্ছে না, ওরা বাইরে চলে যাচ্ছে কাজ করতে। কি চাইছেন এখন? আমরা এখন চাইছি সেবক বোঝা গেল যে 100 দিনের এই বঞ্চনায় কিন্তু আরো বড় আন্দোলনের দিকে এগোতে চলেছে। আমরা জানি যে আমাদের রাজ্যে 3 জেলা, মালদা, উত্তর 24 পরগনা এবং দক্ষিণ 24 পরগনায় সব থেকে বেশি শ্রমিক রয়েছেন, 100 দিনের শ্রমিক বেশি রয়েছেন, এবং তাই জন্যই আমরা 3 জেলায় আমাদের 3 প্রতিনিধির সাথে কথা বলছি। আমরা মালদা থেকে শুনলাম, এবার আমাদের আরেক প্রতিনিধি জিয়াউল এই মুহূর্তে রয়েছেন উত্তর 24 পরগনা থেকে। জিয়াউলের কাছে যাব সরাসরি। জিয়াউল, তোমার থেকে জানতে চাইবো, যারা টাকা পাচ্ছেন না ঠিক পুজোর মুখে, তাদের কি অবস্থা? দেখো, তাদের মধ্যে যেমন হতাশা এবং তাদের মধ্যে ক্ষোভও বাড়ছে। ক্ষোভ শুধু বাড়ছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ কেন্দ্র যে টাকা বন্ধ করে রেখেছে তার জন্য তাদের ক্ষোভটা বাড়ছে। তোমাকে একটু পরিসংখ্যান দিয়ে জানিয়ে রাখবো, এই উত্তর 24 পরগনা জেলায় প্রায় 55,100 দিনের শ্রমিক যারা টাকা পাননি পুজোর আগে, এবং সব মিলিয়ে টাকার অঙ্ক যদি ধরি তোমাকে প্রায় 150 কোটি টাকা শুধুমাত্র উত্তর 24 পরগনার যারা 100 দিনের কাজ করেছেন তারা এই টাকা পাননি। এবং বারবার তারা বিডিওর কাছে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন, বারবার তারা রাজ্যকে বলেছেন, কিন্তু রাজ্যের বারবার দাবি তারাও কিন্তু কেন্দ্রের কাছে যাচ্ছেন, কিন্তু তারা টাকা পাচ্ছেন না। এবং যা নিয়ে যেহেতু একেবারে পুজোর মুখে প্রায় 6 মাস আগের টাকা তারা আগে কাজ করেছেন, সেই টাকা কিন্তু কেন্দ্র শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণেই বন্ধ করে রেখেছে। ফলে সাধারণ মানুষের যে ক্ষোভ বিক্ষোভ সেটা কিন্তু হু করে বাড়ছে। এবং পুজোর আগে অনেকেই আশা করেছিল যেভাবে আন্দোলনের তীব্র এবং যেভাবে কেন্দ্র সরকার হয়তো পুজোর মুখে তাদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য 100 দিনের টাকা তাদের অ্যাকাউন্টে ঢোকাবেন, কিন্তু হাজার আন্দোলন হয়েছে, রাজ্য থেকে একাধিক হাজার হাজার শ্রমিক তারা কিন্তু একেবারে দিল্লিতে গেছে, ধর্ণা দিয়েছেন, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। অর্থাৎ পুজো আর মাত্র কয়েকদিন বাকি, সেখানে এখনো পর্যন্ত কোনো টাকা আসেনি। ফলে তাদের হতাশা বাড়ছে। পুজোর মুখেই এখনো পর্যন্ত কোনো টাকা আসেনি, ফলে চরম দুর্ভোগে রয়েছেন 100 দিনের শ্রমিকরা। 100 দিনের বঞ্চনায় আরো বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি রয়েছেন। আমাদের আরো এক প্রতিনিধি দক্ষিণ 24 পরগনা থেকে রয়েছেন অর্পণ, এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। অর্পণের কাছে এবার যাব সরাসরি। অর্পণ, আদালত থেকে নির্দেশ দিয়েছে যে যোগ্যদেরকে তাদের যোগ্যদের যাতে তাদের টাকা ফেরত দেওয়া হয় তার নির্দেশ দিয়েছে আদালতের তরফ থেকে, কিন্তু কি মনে হচ্ছে আইনি পথেই কি মিলবে সমাধান?
একদমই দেখো, দক্ষিণ 24 পরগনার সব থেকে বেশি শ্রমিক এই 100 দিনের কাজে তারা কাজ করেছেন এবং তারা বঞ্চিত। এবং দিল্লি থেকে, কলকাতা থেকে শুরু করে দিল্লি পর্যন্ত এই যে টাকা আন্দোলন, টাকা কেন্দ্র থেকে আনার জন্য তারা আন্দোলন করেছেন। এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন যারা দীর্ঘদিন ধরে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, যাদের কাছে শ্রমিক এসে দীর্ঘদিন ক্ষোভ বিক্ষোভ জানিয়েছেন তাদের টাকার জন্য। যেমন দিল্লিতে আন্দোলন হয়েছে, হাইকোর্ট জানতে চেয়েছে, এবার আপনারা কোন পথে সমাধান 100 দিনের টাকার? মানুষের অধিকার, মানুষের প্রাপ্য, তা আদায়ের জন্য বাংলার মাটিতে তৃণমূল কংগ্রেসের দায়বদ্ধতা আছে। কারণ মানুষ তার স্বাধীনতা এবং হক প্রাপ্য যদি না পায়, মানুষ তার বিভিন্ন পথে চেষ্টা করবে। আমরা দেখেছি আমাদের সকলের জননেতা প্রিয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে মানুষের কথা দিয়েছিল যে গণতান্ত্রিক এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে আমরা সেখানে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে আমরা সেখানে চেষ্টা করা হবে যে মানুষের অধিকারটা ফিরিয়ে আনা। তারপর রাজভবন অভিযানে ধর্নার মধ্য দিয়ে আমাদের নেতা বার্তা দিয়েছে যে বাংলার মানুষের স্বার্থে, গরিব মানুষের স্বার্থে, খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থে, অসহায় মানুষের স্বার্থে সেখানে আমাদের লড়াই চলবে। তারপরে হাইকোর্ট, মহামান্য আদালত, তিনিও কেন্দ্রের কাছে জানতে চেয়েছেন অসহায়, খেটে খাওয়া, পিছিয়ে পড়া গরিব মানুষের যাদের প্রাপ্য টাকা, কষ্টের পারিশ্রম কেন দেওয়া হবে না। আমি মনে করি যে অধিকার কখনো প্রতিষ্ঠা করতে হয় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ তৃণমূলের দাবি আইনি পথেই সমাধান মিলবে। ধন্যবাদ। অন্যদিকে বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু অন্যদিকে আবার সুকান্ত মজুমদার তিনি বলছেন চুরি করলে টাকা, চুরি করা যদি বন্ধ হয় তবে টাকা পাবেন। চুরি বন্ধ করুন। আপনি ক্লাবের টাকা বন্ধ করেছেন, ক্লাব হিসেব দিচ্ছে না বলে, তা আপনি হিসেব দিন, আপনার টাকাও বন্ধ হবে না। আপনারা চুরি করেছেন টাকা, এই চুরির জন্য তো বন্ধ আছে টাকা, টাকা না তাহলে তো বন্ধ ছিল না। এদিকে ধূপগুড়ি মহকুমায় মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র। ধূপগুড়ি ও বানারহাট ব্লক নিয়ে নতুন মহকুমা উপনির্বাচনের প্রচারে মহকুমার প্রতিশ্রুতি দেয় তৃণমূল। এবং তারপরেই দেখুন আনন্দের সবুজ আবির খেলায় মেতে উঠেছিল। 8ই সেপ্টেম্বরের ছবি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, যখন ঘোষণা করা হয় যে উপনির্বাচনে জিতলে ধূপগুড়িকে মহকুমা করা হবে। এবং যথারীতি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, ধূপগুড়ি মহকুমায় মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র। ধূপগুড়ি আমরা আপনাদের নির্বাচনের আগে কথা দিয়েছিলাম যে নতুন সাব ডিভিশন করব, এটা আজকে ক্যাবিনেটে পাস হয়ে গেছে। ধূপগুড়ি, বানারহাট আর ধূপগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটি নিয়ে ধূপগুড়ি সাব ডিভিশন একটা করে দেওয়া হচ্ছে। আর এই প্রতিশ্রুতিতেই খুশি ধূপগুড়িবাসী। ধূপগুড়িবাসীর জন্য একটা বিরাট পাওনা। দীর্ঘ 10 বছরের একটা যুদ্ধ ছিল ধূপগুড়িবাসীর, অনেকেই মিলে এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিল, তার একটা ফলস্বরূপ আমরা পেয়েছি। আমরা খুব আনন্দিত, আশা করছি খুব দ্রুততার সঙ্গে কাজ শুরু হবে। এই উপলব্ধি, এই যে আনন্দ, এটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না, কারণ দীর্ঘ 10 বছরের আন্দোলন, তার ফসল এটা। আমরা অত্যন্ত খুশি। আমরা যেদিন নোটিফিকেশন হবে আমরা আলোর উৎসবে মেতে উঠবো ধূপগুড়িবাসী। প্রথমেই যে খবরের দিকে আমাদের নজর রাখতেই হচ্ছে, 100 দিনের বঞ্চনায় আরো বড় আন্দোলন। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর ক্ষোভ প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর। 100 দিনের কাজের টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র, বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর। মুখ্যমন্ত্রী ঠিক কি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শোনাবো একবার। মনে রাখবেন, বাংলার আবাস যোজনার টাকা কেন্দ্র বন্ধ করে দিয়েছে। 100 দিনের কাজের টাকা যারা কাজ করে তাদের দেয়া হচ্ছে না। বাংলার আবাস যোজনা অনেকে ভাবছেন আমরা কেন দিচ্ছি না, ঘরে দিচ্ছি না এই কারণে দিতে পারছি না, কারণ এটা সেন্ট্রাল 60% দেয়, আমরাও 40% দিই, ওরা একা দেয় না, কিন্তু ওরা সবটা আমাদের বন্ধ করে রেখেছে। 100 দিনের কাজ যে টাকা বকেয়া আছে সেটা ওদের দিতে হবে, এবং যদি তারা না দেয় আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে। আমাদের প্রতিনিধি সেবক এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। সেবক, তোমার কি মনে হচ্ছে আন্দোলনে কি সমস্যার সমাধান হবে? ভুক্তভোগীরা কি বলছেন? একদমই, দেখো আমি রয়েছি এই মুহূর্তে পুরাতন মালদার একটি এলাকায়, কথা বলবো গ্রামীণ মানুষের সঙ্গে। দাদা, মুখ্যমন্ত্রী আজকে বলেছেন কেন্দ্র বকেয়া টাকা দিচ্ছে না, 100 দিনের প্রকল্পের টাকা আদায় আরো বৃহত্তর আন্দোলন হবে, আপনারা কি মনে করেন গ্রামীণ মানুষ?
গ্রামের মানুষ কেন্দ্রে টাকা দিচ্ছে না বলছে, কিন্তু টাকা 100 দিনের কাজের টাকা যদি পাওয়া যায় তো গ্রামের লোকের উন্নয়ন হবে, ভালো হবে, কিন্তু টাকা তো পাচ্ছে না কেউ কাজ করে, আর 100 দিনের কাজও হচ্ছে না। আপনাদের কি অবস্থা 100 দিনের কাজে? 100 দিনের কাজে কি খবর, কি মানে কি হচ্ছে না হচ্ছে কিছু বুঝতে পারছি না। কোথায় কাজ হচ্ছে কোথায় কাজ হচ্ছে না কি সেটাও জানতে পাই না। কোনো মেম্বারের বলে না, কোনো পঞ্চায়েত থেকে বলে না, বা প্রধানরাও কোনো খবর টবর দেয় না। এবার আমাদের বাবার যেটা মানে জব কার্ড ছিল, সে জব কার্ড এখনও চোখে দেখতে পাইনি, চোখে দেখতে পেলাম না। এবার শুনছি জব কার্ড হয়ে আছে তোমাদের। অঞ্চলে গেলাম, অঞ্চলে বলছে জব কার্ড নাই। মেম্বারকে বলছি যে আমাদের জব কার্ডটা বের করে দাও। মানে কাজ পরে কথা, টাকা পরে, হ্যাঁ, জব কার্ডও দেখিনি চোখে। জব কার্ড হয়েছে আপনাদের নামে? জব কার্ড হয়ে আছে, প্লাস জব কার্ড হয়ে আছে বলছে যে জব কার্ড হয়ে আছে। মেম্বার বলছে জব কার্ড হয়েছে, পঞ্চায়েত থেকে মেম্বার থেকে প্রধান থেকে বলছে জব কার্ড হয়েছে। অঞ্চলে যাও পেয়ে যাবা, অঞ্চলে যাচ্ছি বলছে না জব কার্ড নাই। দেখো, জব কার্ড নিয়ে সমস্যার কথা শুনলাম, মুখ্যমন্ত্রী বলছেন আরো বৃহত্তর আন্দোলন, কিভাবে দেখছেন? মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বৃহত্তর থেকে বৃহত্তর আন্দোলন করুন, আর কেন্দ্র সরকার এইভাবে সাধারণ মানুষদের বঞ্চিত করতে থাকুন। কিন্তু যেসব মানুষগুলো কাজ করেছেন, গ্রামের সাধারণ মানুষ, তাদের এক একটা লোকের যে মনের ইচ্ছা, আশা, আকাঙ্ক্ষা, প্রতিটা মুহূর্তে যে আমরা এই টাকাটা পেলে এই করব এই করব, এই করতে করতে অনেক প্রহর পার হয়ে গেল, কোনো দিকে কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে না। এইটা নিয়ে কে ভাবছেন, কারা ভাবছেন? এইটা হচ্ছে আমার সরকারের কাছে প্রশ্ন, যে বৃহত্তর আন্দোলন আপনারা করুন, কেন্দ্র সরকার এইভাবে বঞ্চিত করুন। সাধারণ লোকের জায়গায় দাঁড়িয়ে একবার দেখুন যে 100 দিনের কাজ করার পর তারা এতদিন ধরে টাকা পাচ্ছে না, কেউ কেউ জব কার্ডই পাননি খুঁজে, তাহলে তাদের পরিস্থিতি কি? এই যে কেন্দ্র রাজ্য রাখছে, কিভাবে দেখছেন? কেন্দ্র রাজ্যের সংঘাত চলছে, এরকম ভাবে চলতে থাকবে, কিন্তু সাধারণ লোকের কোনো রকম ভাবনা চিন্তা না কেন্দ্র সরকারের মাথায় আছে না রাজ্য সরকারের মাথায় আছে। এই নিয়ে সাধারণ গ্রাম লোকজনের কাজের তাগিদে বাইরে চলে যাচ্ছে, 100 দিনের কাজ করেও টাকা পাচ্ছে না, এখানে 100 দিনের কাজও পাচ্ছে না, সেই সূত্রে তারা বাইরে গিয়ে কাজকর্ম করছেন, এইভাবেই তাদের জীবন চলছে। তাহলে কি শুধু রাজনীতির অঙ্কে এটাকে মাপযোগ্য? হ্যাঁ, আমরা ওই সাধারণ লোকজনদের দেখছি শুধু রাজনীতির শিকার। উনি বলেন টাকা দিচ্ছে না, ইনি বলেন আমরা টাকা পাচ্ছি না, এই করেই চলছে। কিন্তু সাধারণ লোকের তো কোনো রকম সুরাহা হচ্ছে না, ওরা তো কোনো রকম টাকা পয়সা পাচ্ছে না, ওরা বাইরে চলে যাচ্ছে কাজ করতে। কি চাইছেন এখন? আমরা এখন চাইছি সেবক বোঝা গেল যে 100 দিনের এই বঞ্চনায় কিন্তু আরো বড় আন্দোলনের দিকে এগোতে চলেছে। আমরা জানি যে আমাদের রাজ্যে 3 জেলা, মালদা, উত্তর 24 পরগনা এবং দক্ষিণ 24 পরগনায় সব থেকে বেশি শ্রমিক রয়েছেন, 100 দিনের শ্রমিক বেশি রয়েছেন, এবং তাই জন্যই আমরা 3 জেলায় আমাদের 3 প্রতিনিধির সাথে কথা বলছি। আমরা মালদা থেকে শুনলাম, এবার আমাদের আরেক প্রতিনিধি জিয়াউল এই মুহূর্তে রয়েছেন উত্তর 24 পরগনা থেকে। জিয়াউলের কাছে যাব সরাসরি। জিয়াউল, তোমার থেকে জানতে চাইবো, যারা টাকা পাচ্ছেন না ঠিক পুজোর মুখে, তাদের কি অবস্থা? দেখো, তাদের মধ্যে যেমন হতাশা এবং তাদের মধ্যে ক্ষোভও বাড়ছে। ক্ষোভ শুধু বাড়ছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ কেন্দ্র যে টাকা বন্ধ করে রেখেছে তার জন্য তাদের ক্ষোভটা বাড়ছে। তোমাকে একটু পরিসংখ্যান দিয়ে জানিয়ে রাখবো, এই উত্তর 24 পরগনা জেলায় প্রায় 55,100 দিনের শ্রমিক যারা টাকা পাননি পুজোর আগে, এবং সব মিলিয়ে টাকার অঙ্ক যদি ধরি তোমাকে প্রায় 150 কোটি টাকা শুধুমাত্র উত্তর 24 পরগনার যারা 100 দিনের কাজ করেছেন তারা এই টাকা পাননি। এবং বারবার তারা বিডিওর কাছে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন, বারবার তারা রাজ্যকে বলেছেন, কিন্তু রাজ্যের বারবার দাবি তারাও কিন্তু কেন্দ্রের কাছে যাচ্ছেন, কিন্তু তারা টাকা পাচ্ছেন না। এবং যা নিয়ে যেহেতু একেবারে পুজোর মুখে প্রায় 6 মাস আগের টাকা তারা আগে কাজ করেছেন, সেই টাকা কিন্তু কেন্দ্র শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণেই বন্ধ করে রেখেছে। ফলে সাধারণ মানুষের যে ক্ষোভ বিক্ষোভ সেটা কিন্তু হু করে বাড়ছে। এবং পুজোর আগে অনেকেই আশা করেছিল যেভাবে আন্দোলনের তীব্র এবং যেভাবে কেন্দ্র সরকার হয়তো পুজোর মুখে তাদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য 100 দিনের টাকা তাদের অ্যাকাউন্টে ঢোকাবেন, কিন্তু হাজার আন্দোলন হয়েছে, রাজ্য থেকে একাধিক হাজার হাজার শ্রমিক তারা কিন্তু একেবারে দিল্লিতে গেছে, ধর্ণা দিয়েছেন, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। অর্থাৎ পুজো আর মাত্র কয়েকদিন বাকি, সেখানে এখনো পর্যন্ত কোনো টাকা আসেনি। ফলে তাদের হতাশা বাড়ছে। পুজোর মুখেই এখনো পর্যন্ত কোনো টাকা আসেনি, ফলে চরম দুর্ভোগে রয়েছেন 100 দিনের শ্রমিকরা। 100 দিনের বঞ্চনায় আরো বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি রয়েছেন। আমাদের আরো এক প্রতিনিধি দক্ষিণ 24 পরগনা থেকে রয়েছেন, অর্পণ এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। অর্পণের কাছে এবার যাব সরাসরি। অর্পণ, আদালত থেকে নির্দেশ দিয়েছে যে যোগ্যদেরকে তাদের যোগ্যদের যাতে তাদের টাকা ফেরত দেওয়া হয় তার নির্দেশ দিয়েছে আদালতের তরফ থেকে, কিন্তু কি মনে হচ্ছে আইনি পথেই কি মিলবে সমাধান?
একদমই দেখো, দক্ষিণ 24 পরগনা সব থেকে বেশি শ্রমিক এই 100 দিনের কাজে তারা কাজ করেছেন এবং তারা বঞ্চিত। এবং দিল্লি থেকে, কলকাতা থেকে শুরু করে দিল্লি পর্যন্ত এই যে টাকা আন্দোলন, টাকা কেন্দ্র থেকে আনার জন্য তারা আন্দোলন করেছেন। এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন যারা দীর্ঘদিন ধরে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, যাদের কাছে শ্রমিক এসে দীর্ঘদিন ক্ষোভ বিক্ষোভ জানিয়েছেন তাদের টাকার জন্য। যেমন দিল্লিতে আন্দোলন হয়েছে, হাইকোর্ট জানতে চেয়েছে, এবার আপনারা কোন পথে সমাধান 100 দিনের টাকার? মানুষের অধিকার, মানুষের প্রাপ্য, তা আদায়ের জন্য বাংলার মাটিতে তৃণমূল কংগ্রেসের দায়বদ্ধতা আছে। কারণ মানুষ তার স্বাধীনতা এবং হক প্রাপ্য যদি না পায়, মানুষ তার বিভিন্ন পথে চেষ্টা করবে। আমরা দেখেছি আমাদের সকলের জননেতা প্রিয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে মানুষের কথা দিয়েছিল যে গণতান্ত্রিক এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে আমরা সেখানে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে আমরা সেখানে চেষ্টা করা হবে যে মানুষের অধিকারটা ফিরিয়ে আনা। তারপর রাজভবন অভিযানে ধর্নার মধ্য দিয়ে আমাদের নেতা বার্তা দিয়েছে যে বাংলার মানুষের স্বার্থে, গরিব মানুষের স্বার্থে, খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থে, অসহায় মানুষের স্বার্থে সেখানে আমাদের লড়াই চলবে। তারপরে হাইকোর্ট মহামান্য আদালত তিনিও কেন্দ্রের কাছে জানতে চেয়েছেন অসহায়, খেটে খাওয়া, পিছিয়ে পড়া গরিব মানুষের যাদের প্রাপ্য টাকা, কষ্টের পারিশ্রম কেন দেওয়া হবে না। আমি মনে করি যে অধিকার কখনো প্রতিষ্ঠা করতে হয় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ তৃণমূলের দাবি আইনি পথেই সমাধান মিলবে। ধন্যবাদ। অন্যদিকে বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু অন্যদিকে আবার সুকান্ত মজুমদার তিনি বলছেন চুরি করলে টাকা, চুরি করা যদি বন্ধ হয় তবে টাকা পাবেন। চুরি বন্ধ করুন। আপনি ক্লাবের টাকা বন্ধ করেছেন, ক্লাব হিসেব দিচ্ছে না বলে, তা আপনি হিসেব দিন, আপনার টাকাও বন্ধ হবে না। আপনারা চুরি করেছেন টাকা, এই চুরির জন্য তো বন্ধ আছে টাকা, টাকা না তাহলে তো বন্ধ ছিল না। এদিকে ধূপগুড়ি মহকুমায় মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র। ধূপগুড়ি ও বানারহাট ব্লক নিয়ে নতুন মহকুমা উপনির্বাচনের প্রচারে মহকুমার প্রতিশ্রুতি দেয় তৃণমূল। এবং তারপরেই দেখুন আনন্দের সবুজ আবির খেলায় মেতে উঠেছিল। 8ই সেপ্টেম্বরের ছবি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, যখন ঘোষণা করা হয় যে উপনির্বাচনে জিতলে ধূপগুড়িকে মহকুমা করা হবে। এবং যথারীতি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, ধূপগুড়ি মহকুমায় মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র। ধূপগুড়ি আমরা আপনাদের নির্বাচনের আগে কথা দিয়েছিলাম যে নতুন সাব ডিভিশন করব, এটা আজকে ক্যাবিনেটে পাস হয়ে গেছে। ধূপগুড়ি, বানারহাট আর ধূপগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটি নিয়ে ধূপগুড়ি সাব ডিভিশন একটা করে দেওয়া হচ্ছে। আর এই প্রতিশ্রুতিতেই খুশি ধূপগুড়িবাসী। ধূপগুড়িবাসীর জন্য একটা বিরাট পাওনা। দীর্ঘ 10 বছরের একটা যুদ্ধ ছিল ধূপগুড়িবাসীর, অনেকেই মিলে এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিল, তার একটা ফলস্বরূপ আমরা পেয়েছি। আমরা খুব আনন্দিত, আশা করছি খুব দ্রুততার সঙ্গে কাজ শুরু হবে। এই উপলব্ধি, এই যে আনন্দ, এটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না, কারণ দীর্ঘ 10 বছরের আন্দোলন, তার ফসল এটা। আমরা অত্যন্ত খুশি। আমরা যেদিন নোটিফিকেশন হবে আমরা আলোর উৎসবে মেতে উঠবো ধূপগুড়িবাসী। প্রথমেই যে খবরের দিকে আমাদের নজর রাখতেই হচ্ছে, 100 দিনের বঞ্চনায় আরো বড় আন্দোলন। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর ক্ষোভ প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর। 100 দিনের কাজের টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র, বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর। মুখ্যমন্ত্রী ঠিক কি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শোনাবো একবার। মনে রাখবেন, বাংলার আবাস যোজনার টাকা কেন্দ্র বন্ধ করে দিয়েছে। 100 দিনের কাজের টাকা যারা কাজ করে তাদের দেয়া হচ্ছে না। বাংলার আবাস যোজনা অনেকে ভাবছেন আমরা কেন দিচ্ছি না, ঘরে দিচ্ছি না এই কারণে দিতে পারছি না, কারণ এটা সেন্ট্রাল 60% দেয়, আমরাও 40% দিই, ওরা একা দেয় না, কিন্তু ওরা সবটা আমাদের বন্ধ করে রেখেছে। 100 দিনের কাজ যে টাকা বকেয়া আছে সেটা ওদের দিতে হবে, এবং যদি তারা না দেয় আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে। আমাদের প্রতিনিধি সেবক এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। সেবক, তোমার কি মনে হচ্ছে আন্দোলনে কি সমস্যার সমাধান হবে? ভুক্তভোগীরা কি বলছেন? একদমই, দেখো আমি রয়েছি এই মুহূর্তে পুরাতন মালদার একটি এলাকায়, কথা বলবো গ্রামীণ মানুষের সঙ্গে। দাদা, মুখ্যমন্ত্রী আজকে বলেছেন কেন্দ্র বকেয়া টাকা দিচ্ছে না, 100 দিনের প্রকল্পের টাকা আদায় আরো বৃহত্তর আন্দোলন হবে, আপনারা কি মনে করেন গ্রামীণ মানুষ?
গ্রামের মানুষ কেন্দ্রে টাকা দিচ্ছে না বলছে, কিন্তু টাকা 100 দিনের কাজের টাকা যদি পাওয়া যায় তো গ্রামের লোকের উন্নয়ন হবে, ভালো হবে, কিন্তু টাকা তো পাচ্ছে না কেউ কাজ করে, আর 100 দিনের কাজও হচ্ছে না। আপনাদের কি অবস্থা 100 দিনের কাজে? 100 দিনের কাজে কি খবর, কি মানে কি হচ্ছে না হচ্ছে কিছু বুঝতে পারছি না। কোথায় কাজ হচ্ছে কোথায় কাজ হচ্ছে না কি সেটাও জানতে পাই না। কোনো মেম্বারের বলে না, কোনো পঞ্চায়েত থেকে বলে না, বা প্রধানরাও কোনো খবর টবর দেয় না। এবার আমাদের বাবার যেটা মানে জব কার্ড ছিল, সেই জব কার্ড এখনও চোখে দেখতে পাইনি, চোখে দেখতে পেলাম না। এবার শুনছি জব কার্ড হয়ে আছে তোমাদের। অঞ্চলে গেলাম, অঞ্চলে বলছে জব কার্ড নাই। মেম্বারকে বলছি যে আমাদের জব কার্ডটা বের করে দাও। মানে কাজ পরে কথা, টাকা পরে, হ্যাঁ, জব কার্ডও দেখিনি চোখে। জব কার্ড হয়েছে আপনাদের নামে? জব কার্ড হয়ে আছে, প্লাস জব কার্ড হয়ে আছে বলছে যে জব কার্ড হয়ে আছে। মেম্বার বলছে জব কার্ড হয়েছে, পঞ্চায়েত থেকে মেম্বার থেকে প্রধান থেকে বলছে জব কার্ড হয়েছে, অঞ্চলে যাও পেয়ে যাবা। অঞ্চলে যাচ্ছি বলছে না জব কার্ড নাই। দেখো, জব কার্ড নিয়ে সমস্যার কথা শুনলাম, মুখ্যমন্ত্রী বলছেন আরো বৃহত্তর আন্দোলন, কিভাবে দেখছেন? মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বৃহত্তর থেকে বৃহত্তর আন্দোলন করুন, আর কেন্দ্র সরকার এইভাবে সাধারণ মানুষদের বঞ্চিত করতে থাকুন। কিন্তু যেসব মানুষগুলো কাজ করেছেন, গ্রামের সাধারণ মানুষ, তাদের এক একটা লোকের যে মনের ইচ্ছা, আশা, আকাঙ্ক্ষা, প্রতিটা মুহূর্তে যে আমরা এই টাকাটা পেলে এই করব এই করব, এই করতে করতে অনেক প্রহর পার হয়ে গেল, কোনো দিকে কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে না। এইটা নিয়ে কে ভাবছেন, কারা ভাবছেন? এইটা হচ্ছে আমার সরকারের কাছে প্রশ্ন, যে বৃহত্তর আন্দোলন আপনারা করুন, কেন্দ্র সরকার এইভাবে বঞ্চিত করুন। সাধারণ লোকের জায়গায় দাঁড়িয়ে একবার দেখুন যে 100 দিনের কাজ করার পর তারা এতদিন ধরে টাকা পাচ্ছে না, কেউ কেউ জব কার্ডই পাননি খুঁজে, তাহলে তাদের পরিস্থিতি কি? এই যে কেন্দ্র রাজ্য রাখছে, কিভাবে দেখছেন? কেন্দ্র রাজ্যের সংঘাত চলছে, এরকম ভাবে চলতে থাকবে, কিন্তু সাধারণ লোকের কোনো রকম ভাবনা চিন্তা না কেন্দ্র সরকারের মাথায় আছে না রাজ্য সরকারের মাথায় আছে। এই নিয়ে সাধারণ গ্রাম লোকজনের কাজের তাগিদে বাইরে চলে যাচ্ছে, 100 দিনের কাজ করেও টাকা পাচ্ছে না, এখানে 100 দিনের কাজও পাচ্ছে না, সেই সূত্রে তারা বাইরে গিয়ে কাজকর্ম করছেন, এইভাবেই তাদের জীবন চলছে। তাহলে কি শুধু রাজনীতির অঙ্কে এটাকে মাপযোগ্য? হ্যাঁ, আমরা ওই সাধারণ লোকজনদের দেখছি শুধু রাজনীতির শিকার। উনি বলেন টাকা দিচ্ছে না, ইনি বলেন আমরা টাকা পাচ্ছি না, এই করেই চলছে। কিন্তু সাধারণ লোকের তো কোনো রকম সুরাহা হচ্ছে না, ওরা তো কোনো রকম টাকা পয়সা পাচ্ছে না, ওরা বাইরে চলে যাচ্ছে কাজ করতে। কি চাইছেন এখন? আমরা এখন চাইছি সেবক বোঝা গেল যে 100 দিনের এই বঞ্চনায় কিন্তু আরো বড় আন্দোলনের দিকে এগোতে চলেছে। আমরা জানি যে আমাদের রাজ্যে 3 জেলা, মালদা, উত্তর 24 পরগনা এবং দক্ষিণ 24 পরগনায় সব থেকে বেশি শ্রমিক রয়েছেন, 100 দিনের শ্রমিক বেশি রয়েছেন, এবং তাই জন্যই আমরা 3 জেলায় আমাদের 3 প্রতিনিধির সাথে কথা বলছি। আমরা মালদা থেকে শুনলাম, এবার আমাদের আরেক প্রতিনিধি জিয়াউল এই মুহূর্তে রয়েছেন উত্তর 24 পরগনা থেকে। জিয়াউলের কাছে যাব সরাসরি। জিয়াউল, তোমার থেকে জানতে চাইবো, যারা টাকা পাচ্ছেন না ঠিক পুজোর মুখে, তাদের কি অবস্থা? দেখো, তাদের মধ্যে যেমন হতাশা এবং তাদের মধ্যে ক্ষোভও বাড়ছে। ক্ষোভ শুধু বাড়ছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ কেন্দ্র যে টাকা বন্ধ করে রেখেছে তার জন্য তাদের ক্ষোভটা বাড়ছে। তোমাকে একটু পরিসংখ্যান দিয়ে জানিয়ে রাখবো, এই উত্তর 24 পরগনা জেলায় প্রায় 55,100 দিনের শ্রমিক যারা টাকা পাননি পুজোর আগে, এবং সব মিলিয়ে টাকার অঙ্ক যদি ধরি তোমাকে প্রায় 150 কোটি টাকা শুধুমাত্র উত্তর 24 পরগনার যারা 100 দিনের কাজ করেছেন তারা এই টাকা পাননি। এবং বারবার তারা বিডিওর কাছে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন, বারবার তারা রাজ্যকে বলেছেন, কিন্তু রাজ্যের বারবার দাবি তারাও কিন্তু কেন্দ্রের কাছে যাচ্ছেন, কিন্তু তারা টাকা পাচ্ছেন না। এবং যা নিয়ে যেহেতু একেবারে পুজোর মুখে প্রায় 6 মাস আগের টাকা তারা আগে কাজ করেছেন, সেই টাকা কিন্তু কেন্দ্র শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণেই বন্ধ করে রেখেছে। ফলে সাধারণ মানুষের যে ক্ষোভ বিক্ষোভ সেটা কিন্তু হু করে বাড়ছে। এবং পুজোর আগে অনেকেই আশা করেছিল যেভাবে আন্দোলনের তীব্র এবং যেভাবে কেন্দ্র সরকার হয়তো পুজোর মুখে তাদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য 100 দিনের টাকা তাদের অ্যাকাউন্টে ঢোকাবেন, কিন্তু হাজার আন্দোলন হয়েছে, রাজ্য থেকে একাধিক হাজার হাজার শ্রমিক তারা কিন্তু একেবারে দিল্লিতে গেছে, ধর্ণা দিয়েছেন, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। অর্থাৎ পুজো আর মাত্র কয়েকদিন বাকি, সেখানে এখনো পর্যন্ত কোনো টাকা আসেনি। ফলে তাদের হতাশা বাড়ছে। পুজোর মুখেই এখনো পর্যন্ত কোনো টাকা আসেনি, ফলে চরম দুর্ভোগে রয়েছেন 100 দিনের শ্রমিকরা। 100 দিনের বঞ্চনায় আরো বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি রয়েছেন। আমাদের আরো এক প্রতিনিধি দক্ষিণ 24 পরগনা থেকে রয়েছেন অর্পণ, এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। অর্পণের কাছে এবার যাব সরাসরি। অর্পণ, আদালত থেকে নির্দেশ দিয়েছে যে যোগ্যদেরকে তাদের যোগ্যদের যাতে তাদের টাকা ফেরত দেওয়া হয় তার নির্দেশ দিয়েছে আদালতের তরফ থেকে, কিন্তু কি মনে হচ্ছে আইনি পথেই কি মিলবে সমাধান?
একদমই দেখো, দক্ষিণ 24 পরগনার সব থেকে বেশি শ্রমিক এই 100 দিনের কাজে তারা কাজ করেছেন এবং তারা বঞ্চিত। এবং দিল্লি থেকে, কলকাতা থেকে শুরু করে দিল্লি পর্যন্ত এই যে টাকা আন্দোলন, টাকা কেন্দ্র থেকে আনার জন্য তারা আন্দোলন করেছেন। এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন যারা দীর্ঘদিন ধরে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, যাদের কাছে শ্রমিক এসে দীর্ঘদিন ক্ষোভ বিক্ষোভ জানিয়েছেন তাদের টাকার জন্য। যেমন দিল্লিতে আন্দোলন হয়েছে, হাইকোর্ট জানতে চেয়েছে, এবার আপনারা কোন পথে সমাধান 100 দিনের টাকার? মানুষের অধিকার, মানুষের প্রাপ্য, তা আদায়ের জন্য বাংলার মাটিতে তৃণমূল কংগ্রেসের দায়বদ্ধতা আছে। কারণ মানুষ তার স্বাধীনতা এবং হক প্রাপ্য যদি না পায়, মানুষ তার বিভিন্ন পথে চেষ্টা করবে। আমরা দেখেছি আমাদের সকলের জননেতা প্রিয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে মানুষের কথা দিয়েছিল যে গণতান্ত্রিক এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে আমরা সেখানে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে আমরা সেখানে চেষ্টা করা হবে যে মানুষের অধিকারটা ফিরিয়ে আনা। তারপর রাজভবন অভিযানে ধর্নার মধ্য দিয়ে আমাদের নেতা বার্তা দিয়েছে যে বাংলার মানুষের স্বার্থে, গরিব মানুষের স্বার্থে, খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থে, অসহায় মানুষের স্বার্থে সেখানে আমাদের লড়াই চলবে। তারপরে হাইকোর্ট, মহামান্য আদালত, তিনিও কেন্দ্রের কাছে জানতে চেয়েছেন অসহায়, খেটে খাওয়া, পিছিয়ে পড়া গরিব মানুষের যাদের প্রাপ্য টাকা, কষ্টের পারিশ্রম কেন দেওয়া হবে না। আমি মনে করি যে অধিকার কখনো প্রতিষ্ঠা করতে হয় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ তৃণমূলের দাবি আইনি পথেই সমাধান মিলবে। ধন্যবাদ। অন্যদিকে বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু অন্যদিকে আবার সুকান্ত মজুমদার তিনি বলছেন চুরি করলে টাকা, চুরি করা যদি বন্ধ হয় তবে টাকা পাবেন। চুরি বন্ধ করুন। আপনি ক্লাবের টাকা বন্ধ করেছেন, ক্লাব হিসেব দিচ্ছে না বলে, তা আপনি হিসেব দিন, আপনার টাকাও বন্ধ হবে না। আপনারা চুরি করেছেন টাকা, এই চুরির জন্য তো বন্ধ আছে টাকা, টাকা না তাহলে তো বন্ধ ছিল না। এদিকে ধূপগুড়ি মহকুমায় মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র। ধূপগুড়ি ও বানারহাট ব্লক নিয়ে নতুন মহকুমা উপনির্বাচনের প্রচারে মহকুমার প্রতিশ্রুতি দেয় তৃণমূল। এবং তারপরেই দেখুন আনন্দের সবুজ আবির খেলায় মেতে উঠেছিল 8ই সেপ্টেম্বরের ছবি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, যখন ঘোষণা করা হয় যে উপনির্বাচনে জিতলে ধূপগুড়িকে মহকুমা করা হবে। এবং যথারীতি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, ধূপগুড়ি মহকুমায় মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র। ধূপগুড়ি আমরা আপনাদের নির্বাচনের আগে কথা দিয়েছিলাম যে নতুন সাব ডিভিশন করব, এটা আজকে ক্যাবিনেটে পাস হয়ে গেছে। ধূপগুড়ি, বানারহাট আর ধূপগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটি নিয়ে ধূপগুড়ি সাব ডিভিশন একটা করে দেওয়া হচ্ছে। আর এই প্রতিশ্রুতিতেই খুশি ধূপগুড়িবাসী। ধূপগুড়িবাসীর জন্য একটা বিরাট পাওনা। দীর্ঘ 10 বছরের একটা যুদ্ধ ছিল ধূপগুড়িবাসীর, অনেকেই মিলে এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিল, তার একটা ফলস্বরূপ আমরা পেয়েছি। আমরা খুব আনন্দিত, আশা করছি খুব দ্রুততার সঙ্গে কাজ শুরু হবে। এই উপলব্ধি, এই যে আনন্দ, এটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না, কারণ দীর্ঘ 10 বছরের আন্দোলন, তার ফসল এটা। আমরা অত্যন্ত খুশি। আমরা যেদিন নোটিফিকেশন হবে আমরা আলোর উৎসবে মেতে উঠবো ধূপগুড়িবাসী। প্রথমেই যে খবরের দিকে আমাদের নজর রাখতেই হচ্ছে, 100 দিনের বঞ্চনায় আরো বড় আন্দোলন। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর ক্ষোভ প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর। 100 দিনের কাজের টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র, বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর। মুখ্যমন্ত্রী ঠিক কি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শোনাবো একবার। মনে রাখবেন, বাংলার আবাস যোজনার টাকা কেন্দ্র বন্ধ করে দিয়েছে। 100 দিনের কাজের টাকা যারা কাজ করে তাদের দেয়া হচ্ছে না। বাংলার আবাস যোজনা অনেকে ভাবছেন আমরা কেন দিচ্ছি না, ঘরে দিচ্ছি না এই কারণে দিতে পারছি না, কারণ এটা সেন্ট্রাল 60% দেয়, আমরাও 40% দিই, ওরা একা দেয় না, কিন্তু ওরা সবটা আমাদের বন্ধ করে রেখেছে। 100 দিনের কাজ যে টাকা বকেয়া আছে সেটা ওদের দিতে হবে, এবং যদি তারা না দেয় আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে। আমাদের প্রতিনিধি সেবক এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। সেবক, তোমার কি মনে হচ্ছে আন্দোলনে কি সমস্যার সমাধান হবে? ভুক্তভোগীরা কি বলছেন? একদমই, দেখো আমি রয়েছি এই মুহূর্তে পুরাতন মালদার একটি এলাকায়, কথা বলবো গ্রামীণ মানুষের সঙ্গে। দাদা, মুখ্যমন্ত্রী আজকে বলেছেন কেন্দ্র বকেয়া টাকা দিচ্ছেন না, 100 দিনের প্রকল্পের টাকা আদায় আরো বৃহত্তর আন্দোলন হবে, আপনারা কি মনে করেন গ্রামীণ মানুষ?
গ্রামের মানুষ কেন্দ্রে টাকা দিচ্ছে না বলছে, কিন্তু টাকা 100 দিনের কাজের টাকা যদি পাওয়া যায় তো গ্রামের লোকের উন্নয়ন হবে, ভালো হবে, কিন্তু টাকা তো পাচ্ছে না কেউ কাজ করে, আর 100 দিনের কাজও হচ্ছে না। আপনাদের কি অবস্থা 100 দিনের কাজে? 100 দিনের কাজে কি খবর, কি মানে কি হচ্ছে না হচ্ছে কিছু বুঝতে পারছি না। কোথায় কাজ হচ্ছে কোথায় কাজ হচ্ছে না কি সেটাও জানতে পাই না। কোনো মেম্বারের বলে না, কোনো পঞ্চায়েত থেকে বলে না, বা প্রধানরাও কোনো খবর টবর দেয় না। এবার আমাদের বাবার যেটা মানে জব কার্ড ছিল, সেই জব কার্ড এখনও চোখে দেখতে পাইনি, চোখে দেখতে পেলাম না। এবার শুনছি জব কার্ড হয়ে আছে তোমাদের। অঞ্চলে গেলাম, অঞ্চলে বলছে জব কার্ড নাই। মেম্বারকে বলছি যে আমাদের জব কার্ডটা বের করে দাও। মানে কাজ পরে কথা, টাকা পরে, হ্যাঁ, জব কার্ডও দেখিনি চোখে। জব কার্ড হয়েছে আপনাদের নামে? জব কার্ড হয়ে আছে, প্লাস জব কার্ড হয়ে আছে বলছে যে জব কার্ড হয়ে আছে। মেম্বার বলছে জব কার্ড হয়েছে, পঞ্চায়েত থেকে মেম্বার থেকে প্রধান থেকে বলছে জব কার্ড হয়েছে। অঞ্চলে যাও পেয়ে যাবা, অঞ্চলে যাচ্ছি বলছে না জব কার্ড নাই। দেখো, জব কার্ড নিয়ে সমস্যার কথা শুনলাম, মুখ্যমন্ত্রী বলছেন আরো বৃহত্তর আন্দোলন, কিভাবে দেখছেন? মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বৃহত্তর থেকে বৃহত্তর আন্দোলন করুন, আর কেন্দ্র সরকার এইভাবে সাধারণ মানুষদের বঞ্চিত করতে থাকুন। কিন্তু যেসব মানুষগুলো কাজ করেছেন, গ্রামের সাধারণ মানুষ, তাদের এক একটা লোকের যে মনের ইচ্ছা, আশা আকাঙ্ক্ষা, প্রতিটা মুহূর্তে যে আমরা এই টাকাটা পেলে এই করব এই করব, এই করতে করতে অনেক প্রহর পার হয়ে গেল, কোনো দিকে কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে না। এইটা নিয়ে কে ভাবছেন, কারা ভাবছেন? এইটা হচ্ছে আমার সরকারের কাছে প্রশ্ন, যে বৃহত্তর আন্দোলন আপনারা করুন, কেন্দ্র সরকার এইভাবে বঞ্চিত করুন। সাধারণ লোকের জায়গায় দাঁড়িয়ে একবার দেখুন যে 100 দিনের কাজ করার পর তারা এতদিন ধরে টাকা পাচ্ছে না, কেউ কেউ জব কার্ডই পাননি খুঁজে, তাহলে তাদের পরিস্থিতি কি? এই যে কেন্দ্র রাজ্য রাখছে, কিভাবে দেখছেন? কেন্দ্র রাজ্যের সংঘাত চলছে, এরকম ভাবেই চলতে থাকবে, কিন্তু সাধারণ লোকের কোনো রকম ভাবনা চিন্তা না কেন্দ্র সরকারের মাথায় আছে না রাজ্য সরকারের মাথায় আছে। এই নিয়ে সাধারণ গ্রাম লোকজনের কাজের তাগিদে বাইরে চলে যাচ্ছে, 100 দিনের কাজ করেও টাকা পাচ্ছে না, এখানে 100 দিনের কাজও পাচ্ছে না, সেই সূত্রে তারা বাইরে গিয়ে কাজকর্ম করছেন, এইভাবেই তাদের জীবন চলছে। তাহলে কি শুধু রাজনীতির অঙ্কে এটাকে মাপযোগ্য? হ্যাঁ, আমরা ওই সাধারণ লোকজনদের দেখছি শুধু রাজনীতির শিকার। উনি বলেন টাকা দিচ্ছে না, ইনি বলেন আমরা টাকা পাচ্ছি না, এই করেই চলছে। কিন্তু সাধারণ লোকের তো কোনো রকম সুরাহা হচ্ছে না, ওরা তো কোনো রকম টাকা পয়সা পাচ্ছে না, ওরা বাইরে চলে যাচ্ছে কাজ করতে। কি চাইছেন এখন? আমরা এখন চাইছি অবিলম্বে। সেবক বোঝা গেল যে 100 দিনের এই বঞ্চনায় কিন্তু আরো বড় আন্দোলনের দিকে এগোতে চলেছে। আমরা জানি যে আমাদের রাজ্যে 3 জেলা, মালদা, উত্তর 24 পরগনা এবং দক্ষিণ 24 পরগনায় সব থেকে বেশি শ্রমিক রয়েছেন, 100 দিনের শ্রমিক বেশি রয়েছেন, এবং তাই জন্যই আমরা 3 জেলায় আমাদের 3 প্রতিনিধির সাথে কথা বলছি। আমরা মালদা থেকে শুনলাম, এবার আমাদের আরেক প্রতিনিধি জিয়াউল এই মুহূর্তে রয়েছেন উত্তর 24 পরগনা থেকে। জিয়াউলের কাছে যাব সরাসরি। জিয়াউল, তোমার থেকে জানতে চাইবো, যারা টাকা পাচ্ছেন না ঠিক পুজোর মুখে, তাদের কি অবস্থা? দেখো, তাদের মধ্যে যেমন হতাশা এবং তাদের মধ্যে ক্ষোভও বাড়ছে। ক্ষোভ শুধু বাড়ছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ কেন্দ্র যে টাকা বন্ধ করে রেখেছে তার জন্য তাদের ক্ষোভটা বাড়ছে। তোমাকে একটু পরিসংখ্যান দিয়ে জানিয়ে রাখবো, এই উত্তর 24 পরগনা জেলায় প্রায় 55,100 দিনের শ্রমিক যারা টাকা পাননি পুজোর আগে, এবং সব মিলিয়ে টাকার অঙ্ক যদি ধরি তোমাকে প্রায় 150 কোটি টাকা শুধুমাত্র উত্তর 24 পরগনার যারা 100 দিনের কাজ করেছেন তারা এই টাকা পাননি। এবং বারবার তারা বিডিওর কাছে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন, বারবার তারা রাজ্যকে বলেছেন, কিন্তু রাজ্যের বারবার দাবি তারাও কিন্তু কেন্দ্রের কাছে যাচ্ছেন, কিন্তু তারা টাকা পাচ্ছেন না। এবং জানিয়ে যেহেতু একেবারে পুজোর মুখে প্রায় 6 মাস আগের টাকা তারা আগে কাজ করেছেন, সেই টাকা কিন্তু কেন্দ্র শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণেই বন্ধ করে রেখেছে। ফলে সাধারণ মানুষের যে ক্ষোভ বিক্ষোভ সেটা কিন্তু হু করে বাড়ছে। এবং পুজোর আগে অনেকেই আশা করেছিল যেভাবে আন্দোলনের তীব্র এবং যেভাবে কেন্দ্র সরকার হয়তো পুজোর মুখে তাদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য 100 দিনের টাকা তাদের অ্যাকাউন্টে ঢোকাবেন, কিন্তু হাজার আন্দোলন হয়েছে, রাজ্য থেকে একাধিক হাজার হাজার শ্রমিক তারা কিন্তু একেবারে দিল্লিতে গেছে, ধর্ণা দিয়েছেন, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। অর্থাৎ পুজো আর মাত্র কয়েকদিন বাকি, সেখানে এখনো পর্যন্ত কোনো টাকা আসেনি, ফলে তাদের হতাশা বাড়ছে। পুজোর মুখেই এখনো পর্যন্ত কোনো টাকা আসেনি, ফলে চরম দুর্ভোগে রয়েছেন 100 দিনের শ্রমিকরা। 100 দিনের বঞ্চনায় আরো বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি রয়েছেন। আমাদের আরো এক প্রতিনিধি দক্ষিণ 24 পরগনা থেকে রয়েছেন, অর্পণ এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। অর্পণের কাছে এবার যাব সরাসরি। অর্পণ, আদালত থেকে নির্দেশ দিয়েছে যে যোগ্যদেরকে তাদের যোগ্যদের যাতে তাদের টাকা ফেরত দেওয়া হয় তার নির্দেশ দিয়েছে আদালতের তরফ থেকে, কিন্তু কি মনে হচ্ছে আইনি পথেই কি মিলবে সমাধান?
একদমই দেখো, দক্ষিণ 24 পরগনার সব থেকে বেশি শ্রমিক এই 100 দিনের কাজে তারা কাজ করেছেন এবং তারা বঞ্চিত। এবং দিল্লি থেকে, কলকাতা থেকে শুরু করে দিল্লি পর্যন্ত এই যে টাকা আন্দোলন, টাকা কেন্দ্র থেকে আনার জন্য তারা আন্দোলন করেছেন। এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন যারা দীর্ঘদিন ধরে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, যাদের কাছে শ্রমিক এসে দীর্ঘদিন ক্ষোভ বিক্ষোভ জানিয়েছেন তাদের টাকার জন্য। যেমন দিল্লিতে আন্দোলন হয়েছে, হাইকোর্ট জানতে চেয়েছে, এবার আপনারা কোন পথে সমাধান 100 দিনের টাকার? মানুষের অধিকার, মানুষের প্রাপ্য, তা আদায়ের জন্য বাংলার মাটিতে তৃণমূল কংগ্রেসের দায়বদ্ধতা আছে। কারণ মানুষ তার স্বাধীনতা এবং হক প্রাপ্য যদি না পায়, মানুষ তার বিভিন্ন পথে চেষ্টা করবে। আমরা দেখেছি আমাদের সকলের জননেতা প্রিয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে মানুষের কথা দিয়েছিল যে গণতান্ত্রিক এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে আমরা সেখানে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে আমরা সেখানে চেষ্টা করা হবে যে মানুষের অধিকারটা ফিরিয়ে আনা। তারপর রাজভবন অভিযানে ধর্নার মধ্য দিয়ে আমাদের নেতা বার্তা দিয়েছে যে বাংলার মানুষের স্বার্থে, গরিব মানুষের স্বার্থে, খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থে, অসহায় মানুষের স্বার্থে সেখানে আমাদের লড়াই চলবে। তারপরে হাইকোর্ট, মহামান্য আদালত, তিনিও কেন্দ্রের কাছে জানতে চেয়েছেন অসহায়, খেটে খাওয়া, পিছিয়ে পড়া গরিব মানুষের যাদের প্রাপ্য টাকা, কষ্টের পারিশ্রম কেন দেওয়া হবে না। আমি মনে করি যে অধিকার কখনো প্রতিষ্ঠা করতে হয় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ তৃণমূলের দাবি আইনি পথেই সমাধান মিলবে। ধন্যবাদ। অন্যদিকে বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু অন্যদিকে আবার সুকান্ত মজুমদার তিনি বলছেন চুরি করলে টাকা, চুরি করা যদি বন্ধ হয় তবে টাকা পাবেন। চুরি বন্ধ করুন। আপনি ক্লাবের টাকা বন্ধ করেছেন, ক্লাব হিসেব দিচ্ছে না বলে, তা আপনি হিসেব দিন, আপনার টাকাও বন্ধ হবে না। আপনারা চুরি করেছেন টাকা, এই চুরির জন্য তো বন্ধ আছে টাকা, টাকা না তাহলে তো বন্ধ ছিল না। এদিকে ধূপগুড়ি মহকুমায় মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র। ধূপগুড়ি ও বানারহাট ব্লক নিয়ে নতুন মহকুমা উপনির্বাচনের প্রচারে মহকুমার প্রতিশ্রুতি দেয় তৃণমূল। এবং তারপরেই দেখুন আনন্দের সবুজ আবির খেলায় মেতে উঠেছিল 8ই সেপ্টেম্বরের ছবি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, যখন ঘোষণা করা হয় যে উপনির্বাচনে জিতলে ধূপগুড়িকে মহকুমা করা হবে। এবং যথারীতি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, ধূপগুড়ি মহকুমায় মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র। ধূপগুড়ি আমরা আপনাদের নির্বাচনের আগে কথা দিয়েছিলাম যে নতুন সাব ডিভিশন করব, এটা আজকে ক্যাবিনেটে পাস হয়ে গেছে। ধূপগুড়ি, বানারহাট আর ধূপগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটি নিয়ে ধূপগুড়ি সাব ডিভিশন একটা করে দেওয়া হচ্ছে। আর এই প্রতিশ্রুতিতেই খুশি ধূপগুড়িবাসী। ধূপগুড়িবাসীর জন্য একটা বিরাট পাওনা। দীর্ঘ 10 বছরের একটা যুদ্ধ ছিল ধূপগুড়িবাসীর, অনেকেই মিলে এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিল, তার একটা ফলস্বরূপ আমরা পেয়েছি। আমরা খুব আনন্দিত, আশা করছি খুব দ্রুততার সঙ্গে কাজ শুরু হবে। এই উপলব্ধি, এই যে আনন্দ, এটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না, কারণ দীর্ঘ 10 বছরের আন্দোলন, তার ফসল এটা। আমরা অত্যন্ত খুশি। আমরা যেদিন নোটিফিকেশন হবে আমরা আলোর উৎসবে মেতে উঠবো ধূপগুড়িবাসী। প্রথমেই যে খবরের দিকে আমাদের নজর রাখতেই হচ্ছে, 100 দিনের বঞ্চনায় আরো বড় আন্দোলন। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর ক্ষোভ প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর। 100 দিনের কাজের টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র, বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর। মুখ্যমন্ত্রী ঠিক কি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শোনাবো একবার। মনে রাখবেন, বাংলার আবাস যোজনার টাকা কেন্দ্র বন্ধ করে দিয়েছে। 100 দিনের কাজের টাকা যারা কাজ করে তাদের দেয়া হচ্ছে না। বাংলার আবাস যোজনা অনেকে ভাবছেন আমরা কেন দিচ্ছি না, ঘরে দিচ্ছি না এই কারণে দিতে পারছি না, কারণ এটা সেন্ট্রাল 60% দেয়, আমরাও 40% দিই, ওরা একা দেয় না, কিন্তু ওরা সবটা আমাদের বন্ধ করে রেখেছে। 100 দিনের কাজ যে টাকা বকেয়া আছে সেটা ওদের দিতে হবে, এবং যদি তারা না দেয় আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে। আমাদের প্রতিনিধি সেবক এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। সেবক, তোমার কি মনে হচ্ছে আন্দোলনে কি সমস্যার সমাধান হবে? ভুক্তভোগীরা কি বলছেন? একদমই, দেখো আমি রয়েছি এই মুহূর্তে পুরাতন মালদার একটি এলাকায়, কথা বলবো গ্রামীণ মানুষের সঙ্গে। দাদা, মুখ্যমন্ত্রী আজকে বলেছেন কেন্দ্র বকেয়া টাকা দিচ্ছে না, 100 দিনের প্রকল্পের টাকা আদায় আরো বৃহত্তর আন্দোলন হবে, আপনারা কি মনে করেন গ্রামীণ মানুষ?
গ্রামের মানুষ কেন্দ্রে টাকা দিচ্ছে না বলছে, কিন্তু টাকা 100 দিনের কাজের টাকা যদি পাওয়া যায় তো গ্রামের লোকের উন্নয়ন হবে, ভালো হবে, কিন্তু টাকা তো পাচ্ছে না কেউ কাজ করে, আর 100 দিনের কাজও হচ্ছে না। আপনাদের কি অবস্থা 100 দিনের কাজে? 100 দিনের কাজে কি খবর, কি মানে কি হচ্ছে না হচ্ছে কিছু বুঝতে পারছি না। কোথায় কাজ হচ্ছে কোথায় কাজ হচ্ছে না কি সেটাও জানতে পাই না। কোনো মেম্বারের বলে না, কোনো পঞ্চায়েত থেকে বলে না, বা প্রধানরাও কোনো খবর টবর দেয় না। এবার আমাদের বাবার যেটা মানে জব কার্ড ছিল, সে জব কার্ড এখনও চোখে দেখতে পাইনি, চোখে দেখতে পেলাম না। এবার শুনছি জব কার্ড হয়ে আছে তোমাদের। অঞ্চলে গেলাম, অঞ্চলে বলছে জব কার্ড নাই। মেম্বারকে বলছি যে আমাদের জব কার্ডটা বের করে দাও। মানে কাজ পরে কথা, টাকা পরে, হ্যাঁ, জব কার্ডও দেখিনি চোখে। জব কার্ড হয়েছে আপনাদের নামে? জব কার্ড হয়ে আছে, প্লাস জব কার্ড হয়ে আছে বলছে যে জব কার্ড হয়ে আছে। মেম্বার বলছে জব কার্ড হয়েছে, পঞ্চায়েত থেকে মেম্বার থেকে প্রধান থেকে বলছে জব কার্ড হয়েছে। অঞ্চলে যাও পেয়ে যাবা, অঞ্চলে যাচ্ছি বলছে না জব কার্ড নাই। দেখো, জব কার্ড নিয়ে সমস্যার কথা শুনলাম, মুখ্যমন্ত্রী বলছেন আরো বৃহত্তর আন্দোলন, কিভাবে দেখছেন? মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বৃহত্তর থেকে বৃহত্তর আন্দোলন করুন, আর কেন্দ্র সরকার এইভাবে সাধারণ মানুষদের বঞ্চিত করতে থাকুন। কিন্তু যেসব মানুষগুলো কাজ করেছেন, গ্রামের সাধারণ মানুষ, তাদের এক একটা লোকের যে মনের ইচ্ছা, আশা আকাঙ্ক্ষা, প্রতিটা মুহূর্তে যে আমরা এই টাকাটা পেলে এই করব এই করব, এই করতে করতে অনেক প্রহর পার হয়ে গেল, কোনো দিকে কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে না। এইটা নিয়ে কে ভাবছেন, কারা ভাবছেন? এইটা হচ্ছে আমার সরকারের কাছে প্রশ্ন, যে বৃহত্তর আন্দোলন আপনারা করুন, কেন্দ্র সরকার এইভাবে বঞ্চিত করুন। সাধারণ লোকের জায়গায় দাঁড়িয়ে একবার দেখুন যে 100 দিনের কাজ করার পর তারা এতদিন ধরে টাকা পাচ্ছে না, কেউ কেউ জব কার্ডই পাননি খুঁজে, তাহলে তাদের পরিস্থিতি কি? এই যে কেন্দ্র রাজ্য রাখছে, কিভাবে দেখছেন? কেন্দ্র রাজ্যের সংঘাত চলছে, এরকম ভাবে চলতে থাকবে, কিন্তু সাধারণ লোকের কোনো রকম ভাবনা চিন্তা না কেন্দ্র সরকারের মাথায় আছে না রাজ্য সরকারের মাথায় আছে। এই নিয়ে সাধারণ গ্রাম লোকজনের কাজের তাগিদে বাইরে চলে যাচ্ছে, 100 দিনের কাজ করেও টাকা পাচ্ছে না, এখানে 100 দিনের কাজও পাচ্ছে না, সেই সূত্রে তারা বাইরে গিয়ে কাজকর্ম করছেন, এইভাবেই তাদের জীবন চলছে। তাহলে কি শুধু রাজনীতির অঙ্কে এটাকে মাপযোগ্য? হ্যাঁ, আমরা ওই সাধারণ লোকজনদের দেখছি শুধু রাজনীতির শিকার। উনি বলেন টাকা দিচ্ছে না, ইনি বলেন আমরা টাকা পাচ্ছি না, এই করেই চলছে। কিন্তু সাধারণ লোকের তো কোনো রকম সুরাহা হচ্ছে না, ওরা তো কোনো রকম টাকা পয়সা পাচ্ছে না, ওরা বাইরে চলে যাচ্ছে কাজ করতে। কি চাইছেন এখন? আমরা এখন চাইছি সেবক বোঝা গেল যে 100 দিনের এই বঞ্চনায় কিন্তু আরো বড় আন্দোলনের দিকে এগোতে চলেছে। আমরা জানি যে আমাদের রাজ্যে 3 জেলা, মালদা, উত্তর 24 পরগনা এবং দক্ষিণ 24 পরগনায় সব থেকে বেশি শ্রমিক রয়েছেন, 100 দিনের শ্রমিক বেশি রয়েছেন, এবং তাই জন্যই আমরা 3 জেলায় আমাদের 3 প্রতিনিধির সাথে কথা বলছি। আমরা মালদা থেকে শুনলাম, এবার আমাদের আরেক প্রতিনিধি জিয়াউল এই মুহূর্তে রয়েছেন উত্তর 24 পরগনা থেকে। জিয়াউলের কাছে যাব সরাসরি। জিয়াউল, তোমার থেকে জানতে চাইবো, যারা টাকা পাচ্ছেন না ঠিক পুজোর মুখে, তাদের কি অবস্থা? দেখো, তাদের মধ্যে যেমন হতাশা এবং তাদের মধ্যে ক্ষোভও বাড়ছে। ক্ষোভ শুধু বাড়ছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ কেন্দ্র যে টাকা বন্ধ করে রেখেছে তার জন্য তাদের ক্ষোভটা বাড়ছে। তোমাকে একটু পরিসংখ্যান দিয়ে জানিয়ে রাখবো, এই উত্তর 24 পরগনা জেলায় প্রায় 55,100 দিনের শ্রমিক যারা টাকা পাননি পুজোর আগে, এবং সব মিলিয়ে টাকার অঙ্ক যদি ধরি তোমাকে প্রায় 150 কোটি টাকা শুধুমাত্র উত্তর 24 পরগনার যারা 100 দিনের কাজ করেছেন তারা এই টাকা পাননি। এবং বারবার তারা বিডিওর কাছে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন, বারবার তারা রাজ্যকে বলেছেন, কিন্তু রাজ্যের বারবার দাবি তারাও কিন্তু কেন্দ্রের কাছে যাচ্ছেন, কিন্তু তারা টাকা পাচ্ছেন না। এবং যা নিয়ে যেহেতু একেবারে পুজোর মুখে প্রায় 6 মাস আগের টাকা তারা আগে কাজ করেছেন, সেই টাকা কিন্তু কেন্দ্র শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণেই বন্ধ করে রেখেছে। ফলে সাধারণ মানুষের যে ক্ষোভ বিক্ষোভ সেটা কিন্তু হু করে বাড়ছে। এবং পুজোর আগে অনেকেই আশা করেছিল যেভাবে আন্দোলনের তীব্র এবং যেভাবে কেন্দ্র সরকার হয়তো পুজোর মুখে তাদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য 100 দিনের টাকা তাদের অ্যাকাউন্টে ঢোকাবেন, কিন্তু হাজার আন্দোলন হয়েছে, রাজ্য থেকে একাধিক হাজার হাজার শ্রমিক তারা কিন্তু একেবারে দিল্লিতে গেছে, ধর্ণা দিয়েছেন, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয় না। অর্থাৎ পুজো আর মাত্র কয়েকদিন বাকি, সেখানে এখনো পর্যন্ত কোনো টাকা আসেনি। ফলে তাদের হতাশা বাড়ছে। পুজোর মুখেই এখনো পর্যন্ত কোনো টাকা আসেনি, ফলে চরম দুর্ভোগে রয়েছেন 100 দিনের শ্রমিকরা। 100 দিনের বঞ্চনায় আরো বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি রয়েছেন। আমাদের আরো এক প্রতিনিধি দক্ষিণ 24 পরগনা থেকে রয়েছেন অর্পণ, এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। অর্পণের কাছে এবার যাব সরাসরি। অর্পণ, আদালত থেকে নির্দেশ দিয়েছে যে যোগ্যদেরকে তাদের যোগ্যদের যাতে তাদের টাকা ফেরত দেওয়া হয় তার নির্দেশ দিয়েছে আদালতের তরফ থেকে, কিন্তু কি মনে হচ্ছে আইনি পথেই কি মিলবে সমাধান?
একদমই দেখো, দক্ষিণ 24 পরগনার সব থেকে বেশি শ্রমিক এই 100 দিনের কাজে তারা কাজ করেছেন এবং তারা বঞ্চিত। এবং দিল্লি থেকে, কলকাতা থেকে শুরু করে দিল্লি পর্যন্ত এই যে টাকা আন্দোলন, টাকা কেন্দ্র থেকে আনার জন্য তারা আন্দোলন করেছেন। এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন যারা দীর্ঘদিন ধরে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, যাদের কাছে শ্রমিক এসে দীর্ঘদিন ক্ষোভ বিক্ষোভ জানিয়েছেন তাদের টাকার জন্য। যেমন দিল্লিতে আন্দোলন হয়েছে, হাইকোর্ট জানতে চেয়েছে, এবার আপনারা কোন পথে সমাধান 100 দিনের টাকার? মানুষের অধিকার, মানুষের প্রাপ্য, তা আদায়ের জন্য বাংলার মাটিতে তৃণমূল কংগ্রেসের দায়বদ্ধতা আছে। কারণ মানুষ তার স্বাধীনতা এবং হক প্রাপ্য যদি না পায়, মানুষ তার বিভিন্ন পথে চেষ্টা করবে। আমরা দেখেছি আমাদের সকলের জননেতা প্রিয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে মানুষের কথা দিয়েছিল যে গণতান্ত্রিক এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে আমরা সেখানে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে আমরা সেখানে চেষ্টা করা হবে যে মানুষের অধিকারটা ফিরিয়ে আনা। তারপর রাজভবন অভিযানে ধর্নার মধ্য দিয়ে আমাদের নেতা বার্তা দিয়েছে যে বাংলার মানুষের স্বার্থে, গরিব মানুষের স্বার্থে, খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থে, অসহায় মানুষের স্বার্থে সেখানে আমাদের লড়াই চলবে। তারপরে হাইকোর্ট, মহামান্য আদালত, তিনিও কেন্দ্রের কাছে জানতে চেয়েছেন অসহায়, খেটে খাওয়া, পিছিয়ে পড়া গরিব মানুষের যাদের প্রাপ্য টাকা, কষ্টের পারিশ্রম কেন দেওয়া হবে না। আমি মনে করি যে অধিকার কখনো প্রতিষ্ঠা করতে হয় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ তৃণমূলের দাবি আইনি পথেই সমাধান মিলবে। ধন্যবাদ। অন্যদিকে বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু অন্যদিকে আবার সুকান্ত মজুমদার তিনি বলছেন চুরি করলে টাকা, চুরি করা যদি বন্ধ হয় তবে টাকা পাবেন। চুরি বন্ধ করুন। আপনি ক্লাবের টাকা বন্ধ করেছেন, ক্লাব হিসেব দিচ্ছে না বলে, তা আপনি হিসেব দিন, আপনার টাকাও বন্ধ হবে না। আপনারা চুরি করেছেন টাকা, এই চুরির জন্য তো বন্ধ আছে টাকা, টাকা না তাহলে তো বন্ধ ছিল না। এদিকে ধূপগুড়ি মহকুমায় মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র। ধূপগুড়ি ও বানারহাট ব্লক নিয়ে নতুন মহকুমা উপনির্বাচনের প্রচারে মহকুমার প্রতিশ্রুতি দেয় তৃণমূল। এবং তারপরেই দেখুন আনন্দের সবুজ আবির খেলায় মেতে উঠেছিল। 8ই সেপ্টেম্বরের ছবি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, যখন ঘোষণা করা হয় যে উপনির্বাচনে জিতলে ধূপগুড়িকে মহকুমা করা হবে। এবং যথারীতি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, ধূপগুড়ি মহকুমায় মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র। ধূপগুড়ি আমরা আপনাদের নির্বাচনের আগে কথা দিয়েছিলাম যে নতুন সাব ডিভিশন করব, এটা আজকে ক্যাবিনেটে পাস হয়ে গেছে। ধূপগুড়ি, বানারহাট আর ধূপগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটি নিয়ে ধূপগুড়ি সাব ডিভিশন একটা করে দেওয়া হচ্ছে। আর এই প্রতিশ্রুতিতেই খুশি ধূপগুড়িবাসী। ধূপগুড়িবাসীর জন্য একটা বিরাট পাওনা। দীর্ঘ 10 বছরের একটা যুদ্ধ ছিল ধূপগুড়িবাসীর, অনেকেই মিলে এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিল, তার একটা ফলস্বরূপ আমরা পেয়েছি। আমরা খুব আনন্দিত, আশা করছি খুব দ্রুততার সঙ্গে কাজ শুরু হবে। এই উপলব্ধি, এই যে আনন্দ, এটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না, কারণ দীর্ঘ 10 বছরের আন্দোলন, তার ফসল এটা। আমরা অত্যন্ত খুশি। আমরা যেদিন নোটিফিকেশন হবে আমরা আলোর উৎসবে মেতে উঠবো ধূপগুড়িবাসী। প্রথমেই যে খবরের দিকে আমাদের নজর রাখতেই হচ্ছে, 100 দিনের বঞ্চনায় আরো বড় আন্দোলন। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর ক্ষোভ প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর। 100 দিনের কাজের টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র, বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর। মুখ্যমন্ত্রী ঠিক কি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শোনাবো একবার। মনে রাখবেন, বাংলার আবাস যোজনার টাকা কেন্দ্র বন্ধ করে দিয়েছে। 100 দিনের কাজের টাকা যারা কাজ করে তাদের দেওয়া হচ্ছে না। বাংলার আবাস যোজনা অনেকে ভাবছেন আমরা কেন দিচ্ছি না, ঘরে দিচ্ছি না এই কারণে দিতে পারছি না, কারণ এটা সেন্ট্রাল 60% দেয়, আমরাও 40% দিই, ওরা একা দেয় না, কিন্তু ওরা সবটা আমাদের বন্ধ করে রেখেছে। 100 দিনের কাজ যে টাকা বকেয়া আছে সেটা ওদের দিতে হবে, এবং যদি তারা না দেয় আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে। আমাদের প্রতিনিধি সেবক এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। সেবক, তোমার কি মনে হচ্ছে আন্দোলনে কি সমস্যার সমাধান হবে? ভুক্তভোগীরা কি বলছেন? একদমই, দেখো আমি রয়েছি এই মুহূর্তে পুরাতন মালদার একটি এলাকায়, কথা বলবো গ্রামীণ মানুষের সঙ্গে। দাদা, মুখ্যমন্ত্রী আজকে বলেছেন কেন্দ্র বকেয়া টাকা দিচ্ছে না, 100 দিনের প্রকল্পের টাকা আদায় আরো বৃহত্তর আন্দোলন হবে, আপনারা কি মনে করেন গ্রামীণ মানুষ?
গ্রামের মানুষ কেন্দ্রে টাকা দিচ্ছে না বলছে, কিন্তু টাকা 100 দিনের কাজের টাকা যদি পাওয়া যায় তো গ্রামের লোকের উন্নয়ন হবে, ভালো হবে, কিন্তু টাকা তো পাচ্ছে না কেউ কাজ করে, আর 100 দিনের কাজও হচ্ছে না। আপনাদের কি অবস্থা 100 দিনের কাজে? 100 দিনের কাজে কি খবর, কি মানে কি হচ্ছে না হচ্ছে কিছু বুঝতে পারছি না। কোথায় কাজ হচ্ছে কোথায় কাজ হচ্ছে না কি সেটাও জানতে পাই না। কোনো মেম্বারের বলে না, কোনো পঞ্চায়েত থেকে বলে না, বা প্রধানরাও কোনো খবর টবর দেয় না। এবার আমাদের বাবার যেটা মানে জব কার্ড ছিল, সেই জব কার্ড এখনও চোখে দেখতে পাইনি, চোখে দেখতে পেলাম না। এবার শুনছি জব কার্ড হয়ে আছে তোমাদের। অঞ্চলে গেলাম, অঞ্চলে বলছে জব কার্ড নাই। মেম্বারকে বলছি যে আমাদের জব কার্ডটা বের করে দাও। মানে কাজ পরে কথা, টাকা পরে, হ্যাঁ, জব কার্ডও দেখিনি চোখে। জব কার্ড হয়েছে আপনাদের নামে? জব কার্ড হয়ে আছে, প্লাস জব কার্ড হয়ে আছে বলছে যে জব কার্ড হয়ে আছে। মেম্বার বলছে জব কার্ড হয়েছে, পঞ্চায়েত থেকে মেম্বার থেকে প্রধান থেকে বলছে জব কার্ড হয়েছে। অঞ্চলে যাও পেয়ে যাবা, অঞ্চলে যাচ্ছি বলছে না জব কার্ড নাই। দেখো, জব কার্ড নিয়ে সমস্যার কথা শুনলাম, মুখ্যমন্ত্রী বলছেন আরো বৃহত্তর আন্দোলন, কিভাবে দেখছেন? মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বৃহত্তর থেকে বৃহত্তর আন্দোলন করুন, আর কেন্দ্র সরকার এইভাবে সাধারণ মানুষদের বঞ্চিত করতে থাকুন। কিন্তু যেসব মানুষগুলো কাজ করেছেন, গ্রামের সাধারণ মানুষ, তাদের এক একটা লোকের যে মনের ইচ্ছা, আশা আকাঙ্ক্ষা, প্রতিটা মুহূর্তে যে আমরা এই টাকাটা পেলে এই করব এই করব, এই করতে করতে অনেক প্রহর পার হয়ে গেল, কোনো দিকে কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে না। এইটা নিয়ে কে ভাবছেন, কারা ভাবছেন? এইটা হচ্ছে আমার সরকারের কাছে প্রশ্ন, যে বৃহত্তর আন্দোলন আপনারা করুন, কেন্দ্র সরকার এইভাবে বঞ্চিত করুন। সাধারণ লোকের জায়গায় দাঁড়িয়ে একবার দেখুন যে 100 দিনের কাজ করার পর তারা এতদিন ধরে টাকা পাচ্ছে না, কেউ কেউ জব কার্ডই পাননি খুঁজে, তাহলে তাদের পরিস্থিতি কি? এই যে কেন্দ্র রাজ্য রাখছে, কিভাবে দেখছেন? কেন্দ্র রাজ্যের সংঘাত চলছে, এরকম ভাবে চলতে থাকবে, কিন্তু সাধারণ লোকের কোনো রকম ভাবনা চিন্তা না কেন্দ্র সরকারের মাথায় আছে না রাজ্য সরকারের মাথায় আছে। এই নিয়ে সাধারণ গ্রাম লোকজনের কাজের তাগিদে বাইরে চলে যাচ্ছে, 100 দিনের কাজ করেও টাকা পাচ্ছে না, এখানে 100 দিনের কাজও পাচ্ছে না, সেই সূত্রে তারা বাইরে গিয়ে কাজকর্ম করছেন, এইভাবেই তাদের জীবন চলছে। তাহলে কি শুধু রাজনীতির অঙ্কে এটাকে মাপযোগ্য? হ্যাঁ, আমরা ওই সাধারণ লোকজনদের দেখছি শুধু রাজনীতির শিকার। উনি বলেন টাকা দিচ্ছে না, ইনি বলেন আমরা টাকা পাচ্ছি না, এই করেই চলছে। কিন্তু সাধারণ লোকের তো কোনো রকম সুরাহা হচ্ছে না, ওরা তো কোনো রকম টাকা পয়সা পাচ্ছে না, ওরা বাইরে চলে যাচ্ছে কাজ করতে। কি চাইছেন এখন? আমরা এখন চাইছি সেবক বোঝা গেল যে 100 দিনের এই বঞ্চনায় কিন্তু আরো বড় আন্দোলনের দিকে এগোতে চলেছে। আমরা জানি যে আমাদের রাজ্যে 3 জেলা, মালদা, উত্তর 24 পরগনা এবং দক্ষিণ 24 পরগনায় সব থেকে বেশি শ্রমিক রয়েছেন, 100 দিনের শ্রমিক বেশি রয়েছেন, এবং তাই জন্যই আমরা 3 জেলায় আমাদের 3 প্রতিনিধির সাথে কথা বলছি। আমরা মালদা থেকে শুনলাম, এবার আমাদের আরেক প্রতিনিধি জিয়াউল এই মুহূর্তে রয়েছেন উত্তর 24 পরগনা থেকে। জিয়াউলের কাছে যাব সরাসরি। জিয়াউল, তোমার থেকে জানতে চাইবো, যারা টাকা পাচ্ছেন না ঠিক পুজোর মুখে, তাদের কি অবস্থা? দেখো, তাদের মধ্যে যেমন হতাশা এবং তাদের মধ্যে ক্ষোভও বাড়ছে। ক্ষোভ শুধু বাড়ছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ কেন্দ্র যে টাকা বন্ধ করে রেখেছে তার জন্য তাদের ক্ষোভটা বাড়ছে। তোমাকে একটু পরিসংখ্যান দিয়ে জানিয়ে রাখবো, এই উত্তর 24 পরগনা জেলায় প্রায় 55,100 দিনের শ্রমিক যারা টাকা পাননি পুজোর আগে, এবং সব মিলিয়ে টাকার অঙ্ক যদি ধরি তোমাকে প্রায় 150 কোটি টাকা শুধুমাত্র উত্তর 24 পরগনার যারা 100 দিনের কাজ করেছেন তারা এই টাকা পাননি। এবং বারবার তারা বিডিওর কাছে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন, বারবার তারা রাজ্যকে বলেছেন, কিন্তু রাজ্যের বারবার দাবি তারাও কিন্তু কেন্দ্রের কাছে যাচ্ছেন, কিন্তু তারা টাকা পাচ্ছেন না। এবং যা নিয়ে যেহেতু একেবারে পুজোর মুখে প্রায় 6 মাস আগের টাকা তারা আগে কাজ করেছেন, সেই টাকা কিন্তু কেন্দ্র শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণেই বন্ধ করে রেখেছে। ফলে সাধারণ মানুষের যে ক্ষোভ বিক্ষোভ সেটা কিন্তু হু করে বাড়ছে। এবং পুজোর আগে অনেকেই আশা করেছিল যেভাবে আন্দোলনের তীব্র এবং যেভাবে কেন্দ্র সরকার হয়তো পুজোর মুখে তাদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য 100 দিনের টাকা তাদের অ্যাকাউন্টে ঢোকাবেন, কিন্তু হাজার আন্দোলন হয়েছে, রাজ্য থেকে একাধিক হাজার হাজার শ্রমিক তারা কিন্তু একেবারে দিল্লিতে গেছে, ধর্ণা দিয়েছেন, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। অর্থাৎ পুজো আর মাত্র কয়েকদিন বাকি, সেখানে এখনো পর্যন্ত কোনো টাকা আসেনি। ফলে তাদের হতাশা বাড়ছে। পুজোর মুখেই এখনো পর্যন্ত কোনো টাকা আসেনি, ফলে চরম দুর্ভোগে রয়েছেন 100 দিনের শ্রমিকরা। 100 দিনের বঞ্চনায় আরো বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি রয়েছেন। আমাদের আরো এক প্রতিনিধি দক্ষিণ 24 পরগনা থেকে রয়েছেন অর্পণ, এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। অর্পণের কাছে এবার যাব সরাসরি। অর্পণ, আদালত থেকে নির্দেশ দিয়েছে যে যোগ্যদেরকে তাদের যোগ্যদের যাতে তাদের টাকা ফেরত দেওয়া হয় তার নির্দেশ দিয়েছে আদালতের তরফ থেকে, কিন্তু কি মনে হচ্ছে আইনি পথেই কি মিলবে সমাধান?
একদমই দেখো, দক্ষিণ 24 পরগনার সব থেকে বেশি শ্রমিক এই 100 দিনের কাজে তারা কাজ করেছেন এবং তারা বঞ্চিত। এবং দিল্লি থেকে, কলকাতা থেকে শুরু করে দিল্লি পর্যন্ত এই যে টাকা আন্দোলন, টাকা কেন্দ্র থেকে আনার জন্য তারা আন্দোলন করেছেন। এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন যারা দীর্ঘদিন ধরে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, যাদের কাছে শ্রমিক এসে দীর্ঘদিন ক্ষোভ বিক্ষোভ জানিয়েছেন তাদের টাকার জন্য। যেমন দিল্লিতে আন্দোলন হয়েছে, হাইকোর্ট জানতে চেয়েছে, এবার আপনারা কোন পথে সমাধান 100 দিনের টাকার? মানুষের অধিকার, মানুষের প্রাপ্য, তা আদায়ের জন্য বাংলার মাটিতে তৃণমূল কংগ্রেসের দায়বদ্ধতা আছে। কারণ মানুষ তার স্বাধীনতা এবং হক প্রাপ্য যদি না পায়, মানুষ তার বিভিন্ন পথে চেষ্টা করবে। আমরা দেখেছি আমাদের সকলের জননেতা প্রিয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে মানুষের কথা দিয়েছিল যে গণতান্ত্রিক এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে আমরা সেখানে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে আমরা সেখানে চেষ্টা করা হবে যে মানুষের অধিকারটা ফিরিয়ে আনা। তারপর রাজভবন অভিযানে ধর্নার মধ্য দিয়ে আমাদের নেতা বার্তা দিয়েছে যে বাংলার মানুষের স্বার্থে, গরিব মানুষের স্বার্থে, খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থে, অসহায় মানুষের স্বার্থে সেখানে আমাদের লড়াই চলবে। তারপরে হাইকোর্ট মহামান্য আদালত তিনিও কেন্দ্রের কাছে জানতে চেয়েছেন অসহায়, খেটে খাওয়া, পিছিয়ে পড়া গরিব মানুষের যাদের প্রাপ্য টাকা, কষ্টের পারিশ্রম কেন দেওয়া হবে না। আমি মনে করি যে অধিকার কখনো প্রতিষ্ঠা করতে হয় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ তৃণমূলের দাবি আইনি পথেই সমাধান মিলবে। ধন্যবাদ। অন্যদিকে বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু অন্যদিকে আবার সুকান্ত মজুমদার তিনি বলছেন চুরি করলে টাকা, চুরি করা যদি বন্ধ হয় তবে টাকা পাবেন। চুরি বন্ধ করুন। আপনি ক্লাবের টাকা বন্ধ করেছেন, ক্লাব হিসেব দিচ্ছে না বলে, তা আপনি হিসেব দিন, আপনার টাকাও বন্ধ হবে না। আপনারা চুরি করেছেন টাকা, এই চুরির জন্য তো বন্ধ আছে টাকা, টাকা না তাহলে তো বন্ধ ছিল না। এদিকে ধূপগুড়ি মহকুমায় মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র। ধূপগুড়ি ও বানারহাট ব্লক নিয়ে নতুন মহকুমা উপনির্বাচনের প্রচারে মহকুমার প্রতিশ্রুতি দেয় তৃণমূল। এবং তারপরেই দেখুন আনন্দের সবুজ আবির খেলায় মেতে উঠেছিল। 8ই সেপ্টেম্বরের ছবি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, যখন ঘোষণা করা হয় যে উপনির্বাচনে জিতলে ধূপগুড়িকে মহকুমা করা হবে। এবং যথারীতি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, ধূপগুড়ি মহকুমায় মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র। ধূপগুড়ি আমরা আপনাদের নির্বাচনের আগে কথা দিয়েছিলাম যে নতুন সাব ডিভিশন করব, এটা আজকে ক্যাবিনেটে পাস হয়ে গেছে। ধূপগুড়ি, বানারহাট আর ধূপগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটি নিয়ে ধূপগুড়ি সাব ডিভিশন একটা করে দেওয়া হচ্ছে। আর এই প্রতিশ্রুতিতেই খুশি ধূপগুড়িবাসী। ধূপগুড়িবাসীর জন্য একটা বিরাট পাওনা। দীর্ঘ 10 বছরের একটা যুদ্ধ ছিল ধূপগুড়িবাসীর, অনেকেই মিলে এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিল, তার একটা ফলস্বরূপ আমরা পেয়েছি। আমরা খুব আনন্দিত, আশা করছি খুব দ্রুততার সঙ্গে কাজ শুরু হবে। এই উপলব্ধি, এই যে আনন্দ, এটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না, কারণ দীর্ঘ 10 বছরের আন্দোলন, তার ফসল এটা। আমরা অত্যন্ত খুশি। আমরা যেদিন নোটিফিকেশন হবে আমরা আলোর উৎসবে মেতে উঠবো ধূপগুড়িবাসী। প্রথমেই যে খবরের দিকে আমাদের নজর রাখতেই হচ্ছে, 100 দিনের বঞ্চনায় আরো বড় আন্দোলন। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর ক্ষোভ প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর। 100 দিনের কাজের টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র, বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর। মুখ্যমন্ত্রী ঠিক কি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শোনাবো একবার। মনে রাখবেন, বাংলার আবাস যোজনার টাকা কেন্দ্র বন্ধ করে দিয়েছে। 100 দিনের কাজের টাকা যারা কাজ করে তাদের দেয়া হচ্ছে না। বাংলার আবাস যোজনা অনেকে ভাবছেন আমরা কেন দিচ্ছি না, ঘরে দিচ্ছি না এই কারণে দিতে পারছি না, কারণ এটা সেন্ট্রাল 60% দেয়, আমরাও 40% দিই, ওরা একা দেয় না, কিন্তু ওরা সবটা আমাদের বন্ধ করে রেখেছে। 100 দিনের কাজ যে টাকা বকেয়া আছে সেটা ওদের দিতে হবে, এবং যদি তারা না দেয় আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে। আমাদের প্রতিনিধি সেবক এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। সেবক, তোমার কি মনে হচ্ছে আন্দোলনে কি সমস্যার সমাধান হবে? ভুক্তভোগীরা কি বলছেন? একদমই, দেখো আমি রয়েছি এই মুহূর্তে পুরাতন মালদার একটি এলাকায়, কথা বলবো গ্রামীণ মানুষের সঙ্গে। দাদা, মুখ্যমন্ত্রী আজকে বলেছেন কেন্দ্র বকেয়া টাকা দিচ্ছে না, 100 দিনের প্রকল্পের টাকা আদায় আরো বৃহত্তর আন্দোলন হবে, আপনারা কি মনে করেন গ্রামীণ মানুষ?
গ্রামের মানুষ কেন্দ্রে টাকা দিচ্ছে না বলছে, কিন্তু টাকা 100 দিনের কাজের টাকা যদি পাওয়া যায় তো গ্রামের লোকের উন্নয়ন হবে, ভালো হবে, কিন্তু টাকা তো পাচ্ছে না কেউ কাজ করে, আর 100 দিনের কাজও হচ্ছে না। আপনাদের কি অবস্থা 100 দিনের কাজে? 100 দিনের কাজে কি খবর, কি মানে কি হচ্ছে না হচ্ছে কিছু বুঝতে পারছি না। কোথায় কাজ হচ্ছে কোথায় কাজ হচ্ছে না কি সেটাও জানতে পারি না। কোনো মেম্বারের বলে না, কোনো পঞ্চায়েত থেকে বলে না, বা প্রধানরাও কোনো খবর টবর দেয় না। এবার আমাদের বাবার যেটা মানে জব কার্ড ছিল, সে জব কার্ড এখনও চোখে দেখতে পাইনি, চোখে দেখতে পেলাম না। এবার শুনছি জব কার্ড হয়ে আছে তোমাদের। অঞ্চলে গেলাম, অঞ্চলে বলছে জব কার্ড নাই। মেম্বারকে বলছি যে আমাদের জব কার্ডটা বের করে দাও। মানে কাজ পরে কথা, টাকা পরে, হ্যাঁ, জব কার্ডও দেখিনি চোখে। জব কার্ড হয়েছে আপনাদের নামে? জব কার্ড হয়ে আছে, প্লাস জব কার্ড হয়ে আছে বলছে যে জব কার্ড হয়ে আছে। মেম্বার বলছে জব কার্ড হয়েছে, পঞ্চায়েত থেকে মেম্বার থেকে প্রধান থেকে বলছে জব কার্ড হয়েছে। অঞ্চলে যাও পেয়ে যাবা, অঞ্চলে যাচ্ছি বলছে না জব কার্ড নাই। দেখো, জব কার্ড নিয়ে সমস্যার কথা শুনলাম, মুখ্যমন্ত্রী বলছেন আরো বৃহত্তর আন্দোলন, কিভাবে দেখছেন? মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বৃহত্তর থেকে বৃহত্তর আন্দোলন করুন, আর কেন্দ্র সরকার এইভাবে সাধারণ মানুষদের বঞ্চিত করতে থাকুন। কিন্তু যেসব মানুষগুলো কাজ করেছেন, গ্রামের সাধারণ মানুষ, তাদের এক একটা লোকের যে মনের ইচ্ছা, আশা, আকাঙ্ক্ষা, প্রতিটা মুহূর্তে যে আমরা এই টাকাটা পেলে এই করব এই করব, এই করতে করতে অনেক প্রহর পার হয়ে গেল, কোনো দিকে কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে না। এইটা নিয়ে কে ভাবছেন, কারা ভাবছেন? এইটা হচ্ছে আমার সরকারের কাছে প্রশ্ন, যে বৃহত্তর আন্দোলন আপনারা করুন, কেন্দ্র সরকার এইভাবে বঞ্চিত করুন। সাধারণ লোকের জায়গায় দাঁড়িয়ে একবার দেখুন যে 100 দিনের কাজ করার পর তারা এতদিন ধরে টাকা পাচ্ছে না, কেউ কেউ জব কার্ডই পাননি খুঁজে, তাহলে তাদের পরিস্থিতি কি? এই যে কেন্দ্র রাজ্য রাখছে, কিভাবে দেখছেন? কেন্দ্র রাজ্যের সংঘাত চলছে, এরকম ভাবেই চলতে থাকবে, কিন্তু সাধারণ লোকের কোনো রকম ভাবনা চিন্তা না কেন্দ্র সরকারের মাথায় আছে না রাজ্য সরকারের মাথায় আছে। এই নিয়ে সাধারণ লোকজনের কাজের তাগিদে বাইরে চলে যাচ্ছে, 100 দিনের কাজ করেও টাকা পাচ্ছে না, এখানে 100 দিনের কাজও পাচ্ছে না, সেই সূত্রে তারা বাইরে গিয়ে কাজকর্ম করছেন, এইভাবেই তাদের জীবন চলছে। তাহলে কি শুধু রাজনীতির অঙ্কে এটাকে মাপযোগ্য? হ্যাঁ, আমরা ওই সাধারণ লোকজনদের দেখছি শুধু রাজনীতির শিকার। উনি বলেন টাকা দিচ্ছে না, ইনি বলেন আমরা টাকা পাচ্ছি না, এই করেই চলছে। কিন্তু সাধারণ লোকের তো কোনো রকম সুরাহা হচ্ছে না, ওরা তো কোনো রকম টাকা পয়সা পাচ্ছে না, ওরা বাইরে চলে যাচ্ছে কাজ করতে। কি চাইছেন এখন? আমরা এখন চাইছি সেবক বোঝা গেল যে 100 দিনের এই বঞ্চনায় কিন্তু আরো বড় আন্দোলনের দিকে এগোতে চলেছে। আমরা জানি যে আমাদের রাজ্যের 3 জেলা মালদা, উত্তর 24 পরগনা এবং দক্ষিণ 24 পরগনায় সব থেকে বেশি শ্রমিক রয়েছেন, 100 দিনের শ্রমিক বেশি রয়েছেন, এবং তাই জন্যই আমরা 3 জেলায় আমাদের 3 প্রতিনিধির সাথে কথা বলছি। আমরা মালদা থেকে শুনলাম, এবার আমাদের আরেক প্রতিনিধি জিয়াউল এই মুহূর্তে রয়েছেন উত্তর 24 পরগনা থেকে। জিয়াউলের কাছে যাব সরাসরি। জিয়াউল, তোমার থেকে জানতে চাইবো, যারা টাকা পাচ্ছেন না ঠিক পুজোর মুখে, তাদের কি অবস্থা? দেখো, তাদের মধ্যে যেমন হতাশা এবং তাদের মধ্যে ক্ষোভও বাড়ছে। ক্ষোভ শুধু বাড়ছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ কেন্দ্র যে টাকা বন্ধ করে রেখেছে তার জন্য তাদের ক্ষোভটা বাড়ছে। তোমাকে একটু পরিসংখ্যান দিয়ে জানিয়ে রাখবো, এই উত্তর 24 পরগনা জেলায় প্রায় 55,100 দিনের শ্রমিক যারা টাকা পাননি পুজোর আগে, এবং সব মিলিয়ে টাকার অঙ্ক যদি ধরি তোমাকে প্রায় 150 কোটি টাকা শুধুমাত্র উত্তর 24 পরগনার যারা 100 দিনের কাজ করেছেন তারা এই টাকা পাননি। এবং বারবার তারা বিডিওর কাছে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন, বারবার তারা রাজ্যকে বলেছেন, কিন্তু রাজ্যের বারবার দাবি তারাও কিন্তু কেন্দ্রের কাছে যাচ্ছেন, কিন্তু তারা টাকা পাচ্ছেন না। এবং জানিয়ে যেহেতু একেবারে পুজোর মুখে প্রায় 6 মাস আগের টাকা তারা আগে কাজ করেছেন, সেই টাকা কিন্তু কেন্দ্র শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণেই বন্ধ করে রেখেছে। ফলে সাধারণ মানুষের যে ক্ষোভ বিক্ষোভ সেটা কিন্তু হু করে বাড়ছে। এবং পুজোর আগে অনেকেই আশা করেছিল যেভাবে আন্দোলনের তীব্র এবং যেভাবে কেন্দ্র সরকার হয়তো পুজোর মুখে তাদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য 100 দিনের টাকা তাদের অ্যাকাউন্টে ঢোকাবেন, কিন্তু হাজার আন্দোলন হয়েছে, রাজ্য থেকে একাধিক হাজার হাজার শ্রমিক তারা কিন্তু একেবারে দিল্লিতে গেছে, ধর্ণা দিয়েছেন, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। অর্থাৎ পুজো আর মাত্র কয়েকদিন বাকি, সেখানে এখনো পর্যন্ত কোনো টাকা আসেনি, ফলে তাদের হতাশা বাড়ছে। পুজোর মুখেই এখনো পর্যন্ত কোনো টাকা আসেনি, ফলে চরম দুর্ভোগে রয়েছেন 100 দিনের শ্রমিকরা। 100 দিনের বঞ্চনায় আরো বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি রয়েছেন। আমাদের আরো এক প্রতিনিধি দক্ষিণ 24 পরগনা থেকে রয়েছেন অর্পণ, এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। অর্পণের কাছে এবার যাব সরাসরি। অর্পণ, আদালত থেকে নির্দেশ দিয়েছে যে যোগ্যদেরকে তাদের যোগ্যদের যাতে তাদের টাকা ফেরত দেওয়া হয় তার নির্দেশ দিয়েছে আদালতের তরফ থেকে, কিন্তু কি মনে হচ্ছে আইনি পথেই কি মিলবে সমাধান?
একদমই দেখো, দক্ষিণ 24 পরগনার সব থেকে বেশি শ্রমিক এই 100 দিনের কাজে তারা কাজ করেছেন এবং তারা বঞ্চিত। এবং দিল্লি থেকে, কলকাতা থেকে শুরু করে দিল্লি পর্যন্ত এই যে টাকা আন্দোলন, টাকা কেন্দ্র থেকে আনার জন্য তারা আন্দোলন করেছেন। এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন যারা দীর্ঘদিন ধরে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, যাদের কাছে শ্রমিক এসে দীর্ঘদিন ক্ষোভ বিক্ষোভ জানিয়েছেন তাদের টাকার জন্য। যেমন দিল্লিতে আন্দোলন হয়েছে, হাইকোর্ট জানতে চেয়েছে, এবার আপনারা কোন পথে সমাধান 100 দিনের টাকার? মানুষের অধিকার, মানুষের প্রাপ্য, তা আদায়ের জন্য বাংলার মাটিতে তৃণমূল কংগ্রেসের দায়বদ্ধতা আছে। কারণ মানুষ তার স্বাধীনতা এবং হক প্রাপ্য যদি না পায়, মানুষ তার বিভিন্ন পথে চেষ্টা করবে। আমরা দেখেছি আমাদের সকলের জননেতা প্রিয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে মানুষের কথা দিয়েছিল যে গণতান্ত্রিক এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে আমরা সেখানে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে আমরা সেখানে চেষ্টা করা হবে যে মানুষের অধিকারটা ফিরিয়ে আনা। তারপর রাজভবন অভিযানে ধর্নার মধ্য দিয়ে আমাদের নেতা বার্তা দিয়েছে যে বাংলার মানুষের স্বার্থে, গরিব মানুষের স্বার্থে, খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থে, অসহায় মানুষের স্বার্থে সেখানে আমাদের লড়াই চলবে। তারপরে হাইকোর্ট, মহামান্য আদালত, তিনিও কেন্দ্রের কাছে জানতে চেয়েছেন অসহায়, খেটে খাওয়া, পিছিয়ে পড়া গরিব মানুষের যাদের প্রাপ্য টাকা, কষ্টের পারিশ্রম কেন দেওয়া হবে না। আমি মনে করি যে অধিকার কখনো প্রতিষ্ঠা করতে হয় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ তৃণমূলের দাবি আইনি পথেই সমাধান মিলবে। ধন্যবাদ। অন্যদিকে বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু অন্যদিকে আবার সুকান্ত মজুমদার তিনি বলছেন চুরি করলে টাকা, চুরি করা যদি বন্ধ হয় তবে টাকা পাবেন। চুরি বন্ধ করুন। আপনি ক্লাবের টাকা বন্ধ করেছেন, ক্লাব হিসেব দিচ্ছে না বলে, তা আপনি হিসেব দিন, আপনার টাকাও বন্ধ হবে না। আপনারা চুরি করেছেন টাকা, এই চুরির জন্য তো বন্ধ আছে টাকা, টাকা না তাহলে তো বন্ধ ছিল না। এদিকে ধূপগুড়ি মহকুমায় মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র। ধূপগুড়ি ও বানারহাট ব্লক নিয়ে নতুন মহকুমা উপনির্বাচনের প্রচারে মহকুমার প্রতিশ্রুতি দেয় তৃণমূল। এবং তারপরেই দেখুন আনন্দের সবুজ আবির খেলায় মেতে উঠেছিল 8ই সেপ্টেম্বরের ছবি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, যখন ঘোষণা করা হয় যে উপনির্বাচনে জিতলে ধূপগুড়িকে মহকুমা করা হবে। এবং যথারীতি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, ধূপগুড়ি মহকুমায় মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র। ধূপগুড়ি আমরা আপনাদের নির্বাচনের আগে কথা দিয়েছিলাম যে নতুন সাব ডিভিশন করব, এটা আজকে ক্যাবিনেটে পাস হয়ে গেছে। ধূপগুড়ি, বানারহাট আর ধূপগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটি নিয়ে ধূপগুড়ি সাব ডিভিশন একটা করে দেওয়া হচ্ছে। আর এই প্রতিশ্রুতিতেই খুশি ধূপগুড়িবাসী। ধূপগুড়িবাসীর জন্য একটা বিরাট পাওনা। দীর্ঘ 10 বছরের একটা যুদ্ধ ছিল ধূপগুড়িবাসীর, অনেকেই মিলে এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিল, তার একটা ফলস্বরূপ আমরা পেয়েছি। আমরা খুব আনন্দিত, আশা করছি খুব দ্রুততার সঙ্গে কাজ শুরু হবে। এই উপলব্ধি, এই যে আনন্দ, এটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না, কারণ দীর্ঘ 10 বছরের আন্দোলন, তার ফসল এটা। আমরা অত্যন্ত খুশি। আমরা যেদিন নোটিফিকেশন হবে আমরা আলোর উৎসবে মেতে উঠবো ধূপগুড়িবাসী। প্রথমেই যে খবরের দিকে আমাদের নজর রাখতেই হচ্ছে, 100 দিনের বঞ্চনায় আরো বড় আন্দোলন। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর ক্ষোভ প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর। 100 দিনের কাজের টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র, বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর। মুখ্যমন্ত্রী ঠিক কি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শোনাবো একবার। মনে রাখবেন, বাংলার আবাস যোজনার টাকা কেন্দ্র বন্ধ করে দিয়েছে। 100 দিনের কাজের টাকা যারা কাজ করে তাদের দেয়া হচ্ছে না। বাংলার আবাস যোজনা অনেকে ভাবছেন আমরা কেন দিচ্ছি না, ঘরে দিচ্ছি না এই কারণে দিতে পারছি না, কারণ এটা সেন্ট্রাল 60% দেয়, আমরাও 40% দিই, ওরা একা দেয় না, কিন্তু ওরা সবটা আমাদের বন্ধ করে রেখেছে। 100 দিনের কাজ যে টাকা বকেয়া আছে সেটা ওদের দিতে হবে, এবং যদি তারা না দেয় আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে। আমাদের প্রতিনিধি সেবক এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। সেবক, তোমার কি মনে হচ্ছে আন্দোলনে কি সমস্যার সমাধান হবে? ভুক্তভোগীরা কি বলছেন? একদমই, দেখো আমি রয়েছি এই মুহূর্তে পুরাতন মালদার একটি এলাকায়, কথা বলবো গ্রামীণ মানুষের সঙ্গে। দাদা, মুখ্যমন্ত্রী আজকে বলেছেন কেন্দ্র বকেয়া টাকা দিচ্ছেন না, 100 দিনের প্রকল্পের টাকা আদায় আরো বৃহত্তর আন্দোলন হবে, আপনারা কি মনে করেন গ্রামীণ মানুষ?
গ্রামের মানুষ কেন্দ্রে টাকা দিচ্ছে না বলছে, কিন্তু টাকা 100 দিনের কাজের টাকা যদি পাওয়া যায় তো গ্রামের লোকের উন্নয়ন হবে, ভালো হবে, কিন্তু টাকা তো পাচ্ছে না কেউ কাজ করে, আর 100 দিনের কাজও হচ্ছে না। আপনাদের কি অবস্থা 100 দিনের কাজে? 100 দিনের কাজে কি খবর, কি মানে কি হচ্ছে না হচ্ছে কিছু বুঝতে পারছি না। কোথায় কাজ হচ্ছে কোথায় কাজ হচ্ছে না কি সেটাও জানতে পারি না। কোনো মেম্বারের বলে না, কোনো পঞ্চায়েত থেকে বলে না, বা প্রধানরাও কোনো খবর টবর দেয় না। এবার আমাদের বাবার যেটা মানে জব কার্ড ছিল, সে জব কার্ড এখনও চোখে দেখতে পাইনি, চোখে দেখতে পেলাম না। এবার শুনছি জব কার্ড হয়ে আছে তোমাদের। অঞ্চলে গেলাম, অঞ্চলে বলছে জব কার্ড নাই। মেম্বারকে বলছি যে আমাদের জব কার্ডটা বের করে দাও। মানে কাজ পরে কথা, টাকা পরে, হ্যাঁ, জব কার্ডও দেখিনি চোখে। জব কার্ড হয়েছে আপনাদের নামে? জব কার্ড হয়ে আছে, প্লাস জব কার্ড হয়ে আছে বলছে যে জব কার্ড হয়ে আছে। মেম্বার বলছে জব কার্ড হয়েছে, পঞ্চায়েত থেকে মেম্বার থেকে প্রধান থেকে বলছে জব কার্ড হয়েছে। অঞ্চলে যাও পেয়ে যাবা, অঞ্চলে যাচ্ছি বলছে না জব কার্ড নাই। দেখো, জব কার্ড নিয়ে সমস্যার কথা শুনলাম, মুখ্যমন্ত্রী বলছেন আরো বৃহত্তর আন্দোলন, কিভাবে দেখছেন? মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বৃহত্তর থেকে বৃহত্তর আন্দোলন করুন, আর কেন্দ্র সরকার এইভাবে সাধারণ মানুষদের বঞ্চিত করতে থাকুন। কিন্তু যেসব মানুষগুলো কাজ করেছেন, গ্রামের সাধারণ মানুষ, তাদের এক একটা লোকের যে মনের ইচ্ছা, আশা, আকাঙ্ক্ষা, প্রতিটা মুহূর্তে যে আমরা এই টাকাটা পেলে এই করব এই করব, এই করতে করতে অনেক প্রহর পার হয়ে গেল, কোনো দিকে কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে না। এইটা নিয়ে কে ভাবছেন, কারা ভাবছেন? এইটা হচ্ছে আমার সরকারের কাছে প্রশ্ন, যে বৃহত্তর আন্দোলন আপনারা করুন, কেন্দ্র সরকার এইভাবে বঞ্চিত করুন। সাধারণ লোকের জায়গায় দাঁড়িয়ে একবার দেখুন যে 100 দিনের কাজ করার পর তারা এতদিন ধরে টাকা পাচ্ছে না, কেউ কেউ জব কার্ডই পাননি খুঁজে, তাহলে তাদের পরিস্থিতি কি? এই যে কেন্দ্র রাজ্য রাখছে, কিভাবে দেখছেন? কেন্দ্র রাজ্যের সংঘাত চলছে, এরকম ভাবেই চলতে থাকবে, কিন্তু সাধারণ লোকের কোনো রকম ভাবনা চিন্তা না কেন্দ্র সরকারের মাথায় আছে না রাজ্য সরকারের মাথায় আছে। এই নিয়ে সাধারণ গ্রাম লোকজনের কাজের তাগিদে বাইরে চলে যাচ্ছে, 100 দিনের কাজ করেও টাকা পাচ্ছে না, এখানে 100 দিনের কাজও পাচ্ছে না, সেই সূত্রে তারা বাইরে গিয়ে কাজকর্ম করছেন, এইভাবেই তাদের জীবন চলছে। তাহলে কি শুধু রাজনীতির অঙ্কে এটাকে মাপযোগ্য? হ্যাঁ, আমরা ওই সাধারণ লোকজনদের দেখছি শুধু রাজনীতির শিকার। উনি বলেন টাকা দিচ্ছে না, ইনি বলেন আমরা টাকা পাচ্ছি না, এই করেই চলছে। কিন্তু সাধারণ লোকের তো কোনো রকম সুরাহা হচ্ছে না, ওরা তো কোনো রকম টাকা পয়সা পাচ্ছে না, ওরা বাইরে চলে যাচ্ছে কাজ করতে। কি চাইছেন এখন? আমরা এখন চাইছি অবিলম্বে। সেবক বোঝা গেল যে 100 দিনের এই বঞ্চনায় কিন্তু আরো বড় আন্দোলনের দিকে এগোতে চলেছে। আমরা জানি যে আমাদের রাজ্যে 3 জেলা, মালদা, উত্তর 24 পরগনা এবং দক্ষিণ 24 পরগনায় সব থেকে বেশি শ্রমিক রয়েছেন, 100 দিনের শ্রমিক বেশি রয়েছেন, এবং তাই জন্যই আমরা 3 জেলায় আমাদের 3 প্রতিনিধির সাথে কথা বলছি। আমরা মালদা থেকে শুনলাম, এবার আমাদের আরেক প্রতিনিধি জিয়াউল এই মুহূর্তে রয়েছেন উত্তর 24 পরগনা থেকে। জিয়াউলের কাছে যাব সরাসরি। জিয়াউল, তোমার থেকে জানতে চাইবো, যারা টাকা পাচ্ছেন না ঠিক পুজোর মুখে, তাদের কি অবস্থা? দেখো, তাদের মধ্যে যেমন হতাশা এবং তাদের মধ্যে ক্ষোভও বাড়ছে। ক্ষোভ শুধু বাড়ছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ কেন্দ্র যে টাকা বন্ধ করে রেখেছে তার জন্য তাদের ক্ষোভটা বাড়ছে। তোমাকে একটু পরিসংখ্যান দিয়ে জানিয়ে রাখবো, এই উত্তর 24 পরগনা জেলায় প্রায় 55,100 দিনের শ্রমিক যারা টাকা পাননি পুজোর আগে, এবং সব মিলিয়ে টাকার অঙ্ক যদি ধরি তোমাকে প্রায় 150 কোটি টাকা শুধুমাত্র উত্তর 24 পরগনার যারা 100 দিনের কাজ করেছেন তারা এই টাকা পাননি। এবং বারবার তারা বিডিওর কাছে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন, বারবার তারা রাজ্যকে বলেছেন, কিন্তু রাজ্যের বারবার দাবি তারাও কিন্তু কেন্দ্রের কাছে যাচ্ছেন, কিন্তু তারা টাকা পাচ্ছেন না। এবং জানিয়ে যেহেতু একেবারে পুজোর মুখে প্রায় 6 মাস আগের টাকা তারা আগে কাজ করেছেন, সেই টাকা কিন্তু কেন্দ্র শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণেই বন্ধ করে রেখেছে। ফলে সাধারণ মানুষের যে ক্ষোভ বিক্ষোভ সেটা কিন্তু হু করে বাড়ছে। এবং পুজোর আগে অনেকেই আশা করেছিল যেভাবে আন্দোলনের তীব্র এবং যেভাবে কেন্দ্র সরকার হয়তো পুজোর মুখে তাদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য 100 দিনের টাকা তাদের অ্যাকাউন্টে ঢোকাবেন, কিন্তু হাজার আন্দোলন হয়েছে, রাজ্য থেকে একাধিক হাজার হাজার শ্রমিক তারা কিন্তু একেবারে দিল্লিতে গেছে, ধর্ণা দিয়েছেন, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। অর্থাৎ পুজো আর মাত্র কয়েকদিন বাকি, সেখানে এখনো পর্যন্ত কোনো টাকা আসেনি, ফলে তাদের হতাশা বাড়ছে। পুজোর মুখেই এখনো পর্যন্ত কোনো টাকা আসেনি, ফলে চরম দুর্ভোগে রয়েছেন 100 দিনের শ্রমিকরা। 100 দিনের বঞ্চনায় আরো বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি রয়েছেন। আমাদের আরো এক প্রতিনিধি দক্ষিণ 24 পরগনা থেকে রয়েছেন, অর্পণ এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। অর্পণের কাছে এবার যাব সরাসরি। অর্পণ, আদালত থেকে নির্দেশ দিয়েছে যে যোগ্যদেরকে তাদের যোগ্যদের যাতে তাদের টাকা ফেরত দেওয়া হয় তার নির্দেশ দিয়েছে আদালতের তরফ থেকে, কিন্তু কি মনে হচ্ছে আইনি পথেই কি মিলবে সমাধান? একদমই, দেখো, দক্ষিণ 24 পরগনার সব থেকে বেশি শ্রমিক এই 100 দিনের কাজে তারা কাজ করেছেন এবং তারা বঞ্চিত।
এবং দিল্লি থেকে কলকাতা থেকে শুরু করে দিল্লি পর্যন্ত এই যে টাকা আন্দোলন, টাকা কেন্দ্র থেকে আনার জন্য তারা আন্দোলন করেছেন। এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন যারা দীর্ঘদিন ধরে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, যাদের কাছে শ্রমিক এসে দীর্ঘদিন ক্ষোভ বিক্ষোভ জানিয়েছেন তাদের টাকার জন্য। যেমন দিল্লিতে আন্দোলন হয়েছে, হাইকোর্ট জানতে চেয়েছে, এবার আপনারা কোন পথে সমাধান 100 দিনের টাকার? মানুষের অধিকার, মানুষের প্রাপ্য, তা আদায়ের জন্য বাংলার মাটিতে তৃণমূল কংগ্রেসের দায়বদ্ধতা আছে। কারণ মানুষ তার স্বাধীনতা এবং হক প্রাপ্য যদি না পায়, মানুষ তার বিভিন্ন পথে চেষ্টা করবে। আমরা দেখেছি আমাদের সকলের জননেতা প্রিয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে মানুষের কথা দিয়েছিল যে গণতান্ত্রিক এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে আমরা সেখানে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে আমরা সেখানে চেষ্টা করা হবে যে মানুষের অধিকারটা ফিরিয়ে আনা। তারপর রাজভবন অভিযানে ধর্নার মধ্য দিয়ে আমাদের নেতা বার্তা দিয়েছে যে বাংলার মানুষের স্বার্থে, গরিব মানুষের স্বার্থে, খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থে, অসহায় মানুষের স্বার্থে সেখানে আমাদের লড়াই চলবে। তারপরে হাইকোর্ট মহামান্য আদালত তিনিও কেন্দ্রের কাছে জানতে চেয়েছেন অসহায়, খেটে খাওয়া, পিছিয়ে পড়া গরিব মানুষের যাদের প্রাপ্য টাকা, কষ্টের পারিশ্রম কেন দেওয়া হবে না। আমি মনে করি যে অধিকার কখনো প্রতিষ্ঠা করতে হয় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ তৃণমূলের দাবি আইনি পথেই সমাধান মিলবে। ধন্যবাদ। অন্যদিকে বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী, কিন্তু অন্যদিকে আবার সুকান্ত মজুমদার তিনি বলছেন চুরি করলে টাকা, চুরি করা যদি বন্ধ হয় তবে টাকা পাবেন। চুরি বন্ধ করুন। আপনি ক্লাবের টাকা বন্ধ করেছেন, ক্লাব হিসেব দিচ্ছে না বলে, তা আপনি হিসেব দিন, আপনার টাকাও বন্ধ হবে না। আপনারা চুরি করেছেন টাকা, এই চুরির জন্য তো বন্ধ আছে টাকা, টাকা না তাহলে তো বন্ধ ছিল না। এদিকে ধূপগুড়ি মহকুমায় মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র, ধূপগুড়ি ও বানারহাট ব্লক নিয়ে নতুন মহকুমা উপনির্বাচনের প্রচারে মহকুমার প্রতিশ্রুতি দেয় তৃণমূল। এবং তারপরেই দেখুন আনন্দের সবুজ আবির খেলায় মেতে উঠেছিল। 8ই সেপ্টেম্বরের ছবি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, যখন ঘোষণা করা হয় যে উপনির্বাচনে জিতলে ধূপগুড়িকে মহকুমা করা হবে। এবং যথারীতি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, ধূপগুড়ি মহকুমায় মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র। ধূপগুড়ি আমরা আপনাদের নির্বাচনের আগে কথা দিয়েছিলাম যে নতুন সাব ডিভিশন করব, এটা আজকে ক্যাবিনেটে পাস হয়ে গেছে। ধূপগুড়ি, বানারহাট আর ধূপগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটি নিয়ে ধূপগুড়ি সাব ডিভিশন একটা করে দেওয়া হচ্ছে। আর এই প্রতিশ্রুতিতেই খুশি ধূপগুড়িবাসী। ধূপগুড়িবাসীর জন্য একটা বিরাট পাওনা। দীর্ঘ 10 বছরের একটা যুদ্ধ ছিল ধূপগুড়িবাসীর, অনেকেই মিলে এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিল, তার একটা ফলস্বরূপ আমরা পেয়েছি। আমরা খুব আনন্দিত, আশা করছি খুব দ্রুততার সঙ্গে কাজ শুরু হবে। এই উপলব্ধি, এই যে আনন্দ, এটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না, কারণ দীর্ঘ 10 বছরের আন্দোলন, তার ফসল এটা। আমরা অত্যন্ত খুশি। আমরা যেদিন নোটিফিকেশন হবে আমরা আলোর উৎসবে মেতে উঠবো ধূপগুড়িবাসী। প্রথমেই যে খবরের দিকে আমাদের নজর রাখতেই হচ্ছে, 100 দিনের বঞ্চনায় আরো বড় আন্দোলন। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর ক্ষোভ প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর। 100 দিনের কাজের টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র, বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর। মুখ্যমন্ত্রী ঠিক কি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শোনাবো একবার। মনে রাখবেন, বাংলার আবাস যোজনার টাকা কেন্দ্র বন্ধ করে দিয়েছে। 100 দিনের কাজের টাকা যারা কাজ করে তাদের দেওয়া হচ্ছে না। বাংলার আবাস যোজনা অনেকে ভাবছেন আমরা কেন দিচ্ছি না, ঘরে দিচ্ছি না এই কারণে দিতে পারছি না, কারণ এটা সেন্ট্রাল 60% দেয়, আমরাও 40% দিই, ওরা একা দেয় না, কিন্তু ওরা সবটা আমাদের বন্ধ করে রেখেছে। 100 দিনের কাজ যে টাকা বকেয়া আছে সেটা ওদের দিতে হবে, এবং যদি তারা না দেয় আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে। আমাদের প্রতিনিধি সেবক এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। সেবক, তোমার কি মনে হচ্ছে আন্দোলনই কি সমস্যার সমাধান হবে? ভুক্তভোগীরা কি বলছেন? একদমই। দেখো, আমি রয়েছি এই মুহূর্তে পুরাতন মালদার একটি এলাকায়, কথা বলবো গ্রামীণ মানুষের সঙ্গে। দাদা, মুখ্যমন্ত্রী আজকে বলেছেন কেন্দ্র বকেয়া টাকা দিচ্ছে না, 100 দিনের প্রকল্পের টাকা আদায় আরো বৃহত্তর আন্দোলন হবে। আপনারা কি মনে করেন গ্রামের মানুষ? গ্রামের মানুষ কেন্দ্রে টাকা দিচ্ছে না বলছে, কিন্তু টাকা 100 দিনের কাজের টাকা যদি পাওয়া যায় তো গ্রামের লোকের উন্নয়ন হবে, ভালো হবে,
কিন্তু টাকা তো পাচ্ছে না কেউ কাজ করে, আর 100 দিনের কাজও হচ্ছে না। আপনাদের কি অবস্থা 100 দিনের কাজ? 100 দিনের কাজে কি খবর, কি মানে কি হচ্ছে না হচ্ছে কিছু বুঝতে পারছি না। কোথায় কাজ হচ্ছে কোথায় কাজ হচ্ছে না কি সেটাও জানতে পাই না। কোনো মেম্বারের বলে না, কোনো পঞ্চায়েত থেকে বলে না, বা প্রধানরাও কোনো খবর টবর দেয় না। এবার আমাদের বাবার যেটা মানে জব কার্ড ছিল, সে জব কার্ড এখনও চোখে দেখতে পাইনি, চোখে দেখতে পেলাম না। এবার শুনছি জব কার্ড হয়ে আছে তোমাদের। অঞ্চলে গেলাম, অঞ্চলে বলছে জব কার্ড নাই। মেম্বারকে বলছি যে আমাদের জব কার্ডটা বের করে দাও। মানে কাজ পরে কথা, টাকা পরে, হ্যাঁ, জব কার্ডও দেখিনি চোখে। জব কার্ড হয়েছে আপনাদের নামে? জব কার্ড হয়ে আছে, প্লাস জব কার্ড হয়ে আছে বলছে যে জব কার্ড হয়ে আছে। মেম্বার বলছে জব কার্ড হয়েছে। পঞ্চায়েত থেকে, মেম্বার থেকে, প্রধান থেকে বলছে জব কার্ড হয়েছে। অঞ্চলে যাও পেয়ে যাবা, অঞ্চলে যাচ্ছি বলছে না জব কার্ড নাই। দেখো, জব কার্ড নিয়ে সমস্যার কথা শুনলাম, মুখ্যমন্ত্রী বলছেন আরো বৃহত্তর আন্দোলন, কিভাবে দেখছেন? মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বৃহত্তর থেকে বৃহত্তর আন্দোলন করুন, আর কেন্দ্র সরকার এইভাবে সাধারণ মানুষদের বঞ্চিত করতে থাকুন। কিন্তু যেসব মানুষগুলো কাজ করেছেন, গ্রামের সাধারণ মানুষ, তাদের এক একটা লোকের যে মনের ইচ্ছা, আশা, আকাঙ্ক্ষা, প্রতিটা মুহূর্তে যে আমরা এই টাকাটা পেলে এই করব এই করব, এই করতে করতে অনেক প্রহর পার হয়ে গেল, কোনো দিকে কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে না। এইটা নিয়ে কে ভাবছেন, কারা ভাবছেন? এইটা হচ্ছে আমার সরকারের কাছে প্রশ্ন, যে বৃহত্তর আন্দোলন আপনারা করুন, কেন্দ্র সরকার এইভাবে বঞ্চিত করুন। সাধারণ লোকের জায়গায় দাঁড়িয়ে একবার দেখুন যে 100 দিনের কাজ করার পর তারা এতদিন ধরে টাকা পাচ্ছে না, কেউ কেউ জব কার্ডই পাননি খুঁজে, তাহলে তাদের পরিস্থিতি কি? এই যে কেন্দ্র রাজ্য রাখছে, কিভাবে দেখছেন? কেন্দ্র রাজ্যের সংঘাত চলছে, এরকম ভাবেই চলতে থাকবে। কিন্তু সাধারণ লোকের কোনো রকম ভাবনা চিন্তা না কেন্দ্র সরকারের মাথায় আছে না রাজ্য সরকারের মাথায় আছে। এই নিয়ে সাধারণ গ্রাম লোকজনের কাজের তাগিদে বাইরে চলে যাচ্ছে। 100 দিনের কাজ করেও টাকা পাচ্ছে না, এখানে 100 দিনের কাজও পাচ্ছে না, সেই সূত্রে তারা বাইরে গিয়ে কাজকর্ম করছেন। এইভাবেই তাদের জীবন চলছে। তাহলে কি শুধু রাজনীতির অঙ্কে এটাকে মাপযোগ্য? হ্যাঁ, আমরা ওই সাধারণ লোকজনদের দেখছি শুধু রাজনীতির শিকার। উনি বলেন টাকা দিচ্ছে না, ইনি বলেন আমরা টাকা পাচ্ছি না, এই করেই চলছে। কিন্তু সাধারণ লোকের তো কোনো রকম সুরাহা হচ্ছে না, ওরা তো কোনো রকম টাকা পয়সা পাচ্ছে না, ওরা বাইরে চলে যাচ্ছে কাজ করতে। কি চাইছেন এখন? আমরা এখন চাইছি অবিলম্বে। সেবক বোঝা গেল যে 100 দিনের এই বঞ্চনায় কিন্তু আরো বড় আন্দোলনের দিকে এগোতে চলেছে। আমরা জানি যে আমাদের রাজ্যে 3 জেলা, মালদা, উত্তর 24 পরগনা এবং দক্ষিণ 24 পরগনায় সব থেকে বেশি শ্রমিক রয়েছেন, 100 দিনের শ্রমিক বেশি রয়েছেন, এবং তাই জন্যই আমরা 3 জেলায় আমাদের 3 প্রতিনিধির সাথে কথা বলছি। আমরা মালদা থেকে শুনলাম, এবার আমাদের আরেক প্রতিনিধি জিয়াউল এই মুহূর্তে রয়েছেন উত্তর 24 পরগনা থেকে। জিয়াউলের কাছে যাব সরাসরি। জিয়াউল, তোমার থেকে জানতে চাইবো, যারা টাকা পাচ্ছেন না ঠিক পুজোর মুখে, তাদের কি অবস্থা? দেখো, তাদের মধ্যে যেমন হতাশা এবং তাদের মধ্যে ক্ষোভও বাড়ছে। ক্ষোভ শুধু বাড়ছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ কেন্দ্র যে টাকা বন্ধ করে রেখেছে তার জন্য তাদের ক্ষোভটা বাড়ছে। তোমাকে একটু পরিসংখ্যান দিয়ে জানিয়ে রাখবো, এই উত্তর 24 পরগনা জেলায় প্রায় 55,100 দিনের শ্রমিক যারা টাকা পাননি পুজোর আগে, এবং সব মিলিয়ে টাকার অঙ্ক যদি ধরি তোমাকে প্রায় 150 কোটি টাকা শুধুমাত্র উত্তর 24 পরগনার যারা 100 দিনের কাজ করেছেন তারা এই টাকা পাননি। এবং বারবার তারা বিডিওর কাছে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন, বারবার তারা রাজ্যকে বলেছেন, কিন্তু রাজ্যের বারবার দাবি তারাও কিন্তু কেন্দ্রের কাছে যাচ্ছেন, কিন্তু তারা টাকা পাচ্ছেন না। এবং জানিয়ে যেহেতু একেবারে পুজোর মুখে প্রায় 6 মাস আগের টাকা তারা আগে কাজ করেছেন, সেই টাকা কিন্তু কেন্দ্র শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণেই বন্ধ করে রেখেছে। ফলে সাধারণ মানুষের যে ক্ষোভ বিক্ষোভ সেটা কিন্তু হু করে বাড়ছে। এবং পুজোর আগে অনেকেই আশা করেছিল যেভাবে আন্দোলনের তীব্র এবং যেভাবে কেন্দ্র সরকার হয়তো পুজোর মুখে তাদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য 100 দিনের টাকা তাদের অ্যাকাউন্টে ঢোকাবেন, কিন্তু হাজার আন্দোলন হয়েছে। রাজ্য থেকে একাধিক হাজার হাজার শ্রমিক তারা কিন্তু একেবারে দিল্লিতে গেছে, ধর্ণা দিয়েছেন, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। অর্থাৎ পুজো আর মাত্র কয়েকদিন বাকি, সেখানে এখনো পর্যন্ত কোনো টাকা আসেনি। ফলে তাদের হতাশা বাড়ছে। পুজোর মুখেই এখনো পর্যন্ত কোনো টাকা আসেনি, ফলে চরম দুর্ভোগে রয়েছেন 100 দিনের শ্রমিকরা। 100 দিনের বঞ্চনায় আরো বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি রয়েছেন। আমাদের আরো এক প্রতিনিধি দক্ষিণ 24 পরগনা থেকে রয়েছেন, অর্পণ এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। অর্পণের কাছে এবার যাব সরাসরি। অর্পণ, আদালত থেকে নির্দেশ দিয়েছে যে যোগ্যদেরকে তাদের যোগ্যদের যাতে তাদের টাকা ফেরত দেওয়া হয় তার নির্দেশ দিয়েছে আদালতের তরফ থেকে, কিন্তু কি মনে হচ্ছে আইনি পথেই কি মিলবে সমাধান? একদমই, দেখো, দক্ষিণ 24 পরগনা সব থেকে বেশি শ্রমিক এই 100 দিনের কাজে তারা কাজ করেছেন এবং তারা বঞ্চিত। এবং দিল্লি থেকে, কলকাতা থেকে শুরু করে দিল্লি পর্যন্ত এই যে টাকা আন্দোলন, টাকা কেন্দ্র থেকে আনার জন্য তারা আন্দোলন করেছেন। এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন যারা দীর্ঘদিন ধরে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, যাদের কাছে শ্রমিক এসে দীর্ঘদিন ক্ষোভ বিক্ষোভ জানিয়েছেন তাদের টাকার জন্য।
যেমন দিল্লিতে আন্দোলন হয়েছে, হাইকোর্ট জানতে চেয়েছে, এবার আপনারা কোন পথে সমাধান 100 দিনের টাকার? মানুষের অধিকার, মানুষের প্রাপ্য, তা আদায়ের জন্য বাংলার মাটিতে তৃণমূল কংগ্রেসের দায়বদ্ধতা আছে। কারণ মানুষ তার স্বাধীনতা এবং হক প্রাপ্য যদি না পায়, মানুষ তার বিভিন্ন পথে চেষ্টা করবে। আমরা দেখেছি আমাদের সকলের জননেতা প্রিয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে মানুষের কথা দিয়েছিল যে গণতান্ত্রিক এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে আমরা সেখানে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে আমরা সেখানে চেষ্টা করা হবে যে মানুষের অধিকারটা ফিরিয়ে আনা। তারপর রাজভবন অভিযানে ধর্নার মধ্য দিয়ে আমাদের নেতা বার্তা দিয়েছে যে বাংলার মানুষের স্বার্থে, গরিব মানুষের স্বার্থে, খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থে, অসহায় মানুষের স্বার্থে সেখানে আমাদের লড়াই চলবে। তারপরে হাইকোর্ট মহামান্য আদালত তিনিও কেন্দ্রের কাছে জানতে চেয়েছেন অসহায়, খেটে খাওয়া, পিছিয়ে পড়া গরিব মানুষের যাতে প্রাপ্য টাকা, কষ্টের পারিশ্রম কেন দেওয়া হবে না। আমি মনে করি যে অধিকার কখনো প্রতিষ্ঠা করতে হয় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ তৃণমূলের দাবি আইনি পথেই সমাধান মিলবে। ধন্যবাদ। অন্যদিকে বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী, কিন্তু অন্যদিকে আবার সুকান্ত মজুমদার তিনি বলছেন চুরি করলে টাকা, চুরি করা যদি বন্ধ হয় তবে টাকা পাবেন। চুরি বন্ধ করুন। আপনি ক্লাবের টাকা বন্ধ করেছেন, ক্লাব হিসেব দিচ্ছে না বলে, তা আপনি হিসেব দিন, আপনার টাকাও বন্ধ হবে না। আপনারা চুরি করেছেন টাকা, এই চুরির জন্য তো বন্ধ আছে টাকা, টাকা না তাহলে তো বন্ধ ছিল না। এদিকে ধূপগুড়ি মহকুমায় মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র, ধূপগুড়ি ও বানারহাট ব্লক নিয়ে নতুন মহকুমা উপনির্বাচনের প্রচারে মহকুমার প্রতিশ্রুতি দেয় তৃণমূল। এবং তারপরেই দেখুন আনন্দের সবুজ আবির খেলায় মেতে উঠেছিল। 8ই সেপ্টেম্বরের ছবি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, যখন ঘোষণা করা হয় যে উপনির্বাচনে জিতলে ধূপগুড়িকে মহকুমা করা হবে। এবং যথারীতি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, ধূপগুড়ি মহকুমায় মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র। ধূপগুড়ি আমরা আপনাদের নির্বাচনের আগে কথা দিয়েছিলাম যে নতুন সাব ডিভিশন করব, এটা আজকে ক্যাবিনেটে পাস হয়ে গেছে। ধূপগুড়ি, বানারহাট আর ধূপগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটি নিয়ে ধূপগুড়ি সাব ডিভিশন একটা করে দেওয়া হচ্ছে। আর এই প্রতিশ্রুতিতেই খুশি ধূপগুড়িবাসী। ধূপগুড়িবাসীর জন্য একটা বিরাট পাওনা। দীর্ঘ 10 বছরের একটা যুদ্ধ ছিল ধূপগুড়িবাসীর, অনেকেই মিলে এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিল, তার একটা ফলস্বরূপ আমরা পেয়েছি। আমরা খুব আনন্দিত, আশা করছি খুব দ্রুততার সঙ্গে কাজ শুরু হবে। এই উপলব্ধি, এই যে আনন্দ, এটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না, কারণ দীর্ঘ 10 বছরের আন্দোলন, তার ফসল এটা। আমরা অত্যন্ত খুশি। আমরা যেদিন নোটিফিকেশন হবে আমরা আলোর উৎসবে মেতে উঠবো ধূপগুড়িবাসী। প্রথমেই যে খবরের দিকে আমাদের নজর রাখতেই হচ্ছে, 100 দিনের বঞ্চনায় আরো বড় আন্দোলন। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর ক্ষোভ প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর। 100 দিনের কাজের টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র, বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর। মুখ্যমন্ত্রী ঠিক কি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শোনাবো একবার। মনে রাখবেন, বাংলার আবাস যোজনার টাকা কেন্দ্র বন্ধ করে দিয়েছে। 100 দিনের কাজের টাকা যারা কাজ করে তাদের দেয়া হচ্ছে না। বাংলার আবাস যোজনা অনেকে ভাবছেন আমরা কেন দিচ্ছি না, ঘরে দিচ্ছি না এই কারণে দিতে পারছি না, কারণ এটা সেন্ট্রাল 60% দেয়, আমরাও 40% দিই, ওরা একা দেয় না, কিন্তু ওরা সবটা আমাদের বন্ধ করে রেখেছে। 100 দিনের কাজ যে টাকা বকেয়া আছে সেটা ওদের দিতে হবে, এবং যদি তারা না দেয় আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে। আমাদের প্রতিনিধি সেবক এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। সেবক, তোমার কি মনে হচ্ছে আন্দোলনে কি সমস্যার সমাধান হবে? ভুক্তভোগীরা কি বলছেন? একদমই, দেখো আমি রয়েছি এই মুহূর্তে পুরাতন মালদার একটি এলাকায়, কথা বলবো গ্রামীণ মানুষের সঙ্গে। দাদা, মুখ্যমন্ত্রী আজকে বলেছেন কেন্দ্র বকেয়া টাকা দিচ্ছে না, 100 দিনের প্রকল্পের টাকা আদায় আরো বৃহত্তর আন্দোলন হবে। আপনারা কি মনে করেন গ্রামীণ মানুষ? গ্রামের মানুষ কেন্দ্রে টাকা দিচ্ছে না বলছে, কিন্তু টাকা 100 দিনের কাজের টাকা যদি পাওয়া যায় তো গ্রামের লোকের উন্নয়ন হবে, ভালো হবে, কিন্তু টাকা তো পাচ্ছে না কেউ কাজ করে, আর 100 দিনের কাজও হচ্ছে না। আপনাদের কি অবস্থা 100 দিনের কাজে? 100 দিনের কাজে কি খবর, কি মানে কি হচ্ছে না হচ্ছে কিছু বুঝতে পারছি না। কোথায় কাজ হচ্ছে, কোথায় কাজ হচ্ছে না,
কি সেটাও জানতে পাই না, কোনো মেম্বারে বলে না, কোনো পঞ্চায়েত থেকে বলে না, বা প্রধানরাও কোনো খবর টবর দেয় না। এবার আমাদের বাবার যেটা মানে জব কার্ড ছিল, সে জব কার্ড এখনও চোখে দেখতে পাইনি, চোখে দেখতে পেলাম না। এবার শুনছি জব কার্ড হয়ে আছে তোমাদের। অঞ্চলে গেলাম, অঞ্চলে বলছে জব কার্ড নাই। মেম্বারকে বলছি যে আমাদের জব কার্ডটা বের করে দাও। মানে কাজ পরে কথা, টাকা পরে, হ্যাঁ, জব কার্ডও দেখিনি চোখে। জব কার্ড হয়েছে আপনাদের নামে? জব কার্ড হয়ে আছে, প্লাস জব কার্ড হয়ে আছে বলছে যে জব কার্ড হয়ে আছে। মেম্বার বলছে জব কার্ড হয়েছে, পঞ্চায়েত থেকে মেম্বার থেকে প্রধান থেকে বলছে জব কার্ড হয়েছে, অঞ্চলে যাও পেয়ে যাবা। অঞ্চলে যাচ্ছি, বলছে না জব কার্ড নাই। দেখো, জব কার্ড নিয়ে সমস্যার কথা শুনলাম, মুখ্যমন্ত্রী বলছেন আরো বৃহত্তর আন্দোলন, কিভাবে দেখছেন? মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বৃহত্তর থেকে বৃহত্তর আন্দোলন করুন, আর কেন্দ্র সরকার এইভাবে সাধারণ মানুষদের বঞ্চিত করতে থাকুন। কিন্তু যেসব মানুষগুলো কাজ করেছেন, গ্রামের সাধারণ মানুষ, তাদের এক একটা লোকের যে মনের ইচ্ছা, আশা, আকাঙ্ক্ষা, প্রতিটা মুহূর্তে যে আমরা এই টাকাটা পেলে এই করব, এই করতে করতে অনেক প্রহর পার হয়ে গেল, কোনো দিকে কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে না। এইটা নিয়ে কে ভাবছেন, কারা ভাবছেন? এইটা হচ্ছে আমার সরকারের কাছে প্রশ্ন, যে বৃহত্তর আন্দোলন আপনারা করুন, কেন্দ্র সরকার এইভাবে বঞ্চিত করুন। সাধারণ লোকের জায়গায় দাঁড়িয়ে একবার দেখুন যে 100 দিনের কাজ করার পর তারা এতদিন ধরে টাকা পাচ্ছে না, কেউ কেউ জব কার্ডই পাননি খুঁজে, তাহলে তাদের পরিস্থিতি কি? এই যে কেন্দ্র রাজ্য রাখছে, কিভাবে দেখছেন? কেন্দ্র রাজ্যের সংঘাত চলছে, এরকম ভাবেই চলতে থাকবে। কিন্তু সাধারণ লোকের কোনো রকম ভাবনা চিন্তা না কেন্দ্র সরকারের মাথায় আছে, না রাজ্য সরকারের মাথায় আছে। এই নিয়ে সাধারণ লোকজনের কাজের তাগিদে বাইরে চলে যাচ্ছে, 100 দিনের কাজ করেও টাকা পাচ্ছে না, এখানে 100 দিনের কাজও পাচ্ছে না, সেই সূত্রে তারা বাইরে গিয়ে কাজকর্ম করছেন। এইভাবেই তাদের জীবন চলছে। তাহলে কি শুধু রাজনীতির অঙ্কে এটাকে মাপযোগ্য? হ্যাঁ, আমরা ওই সাধারণ লোকজনদের দেখছি শুধু রাজনীতির শিকার। উনি বলেন টাকা দিচ্ছে না, ইনি বলেন আমরা টাকা পাচ্ছি না, এই করেই চলছে। কিন্তু সাধারণ লোকের তো কোনো রকম সুরাহা হচ্ছে না, ওরা তো কোনো রকম টাকা পয়সা পাচ্ছে না, ওরা বাইরে চলে যাচ্ছে কাজ করতে। কি চাইছেন এখন? আমরা এখন চাইছি সেবক বোঝা গেল যে 100 দিনের এই বঞ্চনায় কিন্তু আরো বড় আন্দোলনের দিকে এগোতে চলেছে। আমরা জানি যে আমাদের রাজ্যের 3 জেলা, মালদা, উত্তর 24 পরগনা এবং দক্ষিণ 24 পরগনায় সব থেকে বেশি শ্রমিক রয়েছেন, 100 দিনের শ্রমিক বেশি রয়েছেন, এবং তাই জন্যই আমরা 3 জেলায় আমাদের 3 প্রতিনিধির সাথে কথা বলছি। আমরা মালদা থেকে শুনলাম, এবার আমাদের আরেক প্রতিনিধি জিয়াউল এই মুহূর্তে রয়েছেন উত্তর 24 পরগনা থেকে। জিয়াউলের কাছে যাব সরাসরি। জিয়াউল, তোমার থেকে জানতে চাইবো, যারা টাকা পাচ্ছেন না ঠিক পুজোর মুখে, তাদের কি অবস্থা? দেখো, তাদের মধ্যে যেমন হতাশা এবং তাদের মধ্যে ক্ষোভও বাড়ছে। ক্ষোভ শুধু বাড়ছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ কেন্দ্র যে টাকা বন্ধ করে রেখেছে তার জন্য তাদের ক্ষোভটা বাড়ছে। তোমাকে একটু পরিসংখ্যান দিয়ে জানিয়ে রাখবো, এই উত্তর 24 পরগনা জেলায় প্রায় 55,100 দিনের শ্রমিক যারা টাকা পাননি পুজোর আগে, এবং সব মিলিয়ে টাকার অঙ্ক যদি ধরি, তোমাকে প্রায় 150 কোটি টাকা শুধুমাত্র উত্তর 24 পরগনার যারা 100 দিনের কাজ করেছেন তারা এই টাকা পাননি। এবং বারবার তারা বিডিওর কাছে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন, বারবার তারা রাজ্যকে বলেছেন, কিন্তু রাজ্যের বারবার দাবি তারাও কিন্তু কেন্দ্রের কাছে যাচ্ছেন, কিন্তু তারা টাকা পাচ্ছেন না। এবং যা নিয়ে যেহেতু একেবারে পুজোর মুখে প্রায় 6 মাস আগের টাকা তারা আগে কাজ করেছেন, সেই টাকা কিন্তু কেন্দ্র শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণেই বন্ধ করে রেখেছে। ফলে সাধারণ মানুষের যে ক্ষোভ বিক্ষোভ সেটা কিন্তু হু করে বাড়ছে। এবং পুজোর আগে অনেকেই আশা করেছিল যেভাবে আন্দোলনের তীব্র এবং যেভাবে কেন্দ্র সরকার হয়তো পুজোর মুখে তাদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য 100 দিনের টাকা তাদের অ্যাকাউন্টে ঢোকাবেন, কিন্তু হাজার আন্দোলন হয়েছে, রাজ্য থেকে একাধিক হাজার হাজার শ্রমিক তারা কিন্তু একেবারে দিল্লিতে গেছে, ধর্ণা দিয়েছেন, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। অর্থাৎ পুজো আর মাত্র কয়েকদিন বাকি, সেখানে এখনো পর্যন্ত কোনো টাকা আসেনি। ফলে তাদের হতাশা বাড়ছে। পুজোর মুখেই এখনো পর্যন্ত কোনো টাকা আসেনি, ফলে চরম দুর্ভোগে রয়েছেন 100 দিনের শ্রমিকরা। 100 দিনের বঞ্চনায় আরো বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি রয়েছেন। আমাদের আরো এক প্রতিনিধি দক্ষিণ 24 পরগনা থেকে রয়েছেন অর্পণ, এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। অর্পণের কাছে এবার যাব সরাসরি। অর্পণ, আদালত থেকে নির্দেশ দিয়েছে যে যোগ্যদেরকে তাদের যোগ্যদের যাতে তাদের টাকা ফেরত দেওয়া হয় তার নির্দেশ দিয়েছে আদালতের তরফ থেকে, কিন্তু কি মনে হচ্ছে আইনি পথেই কি মিলবে সমাধান? একদমই, দেখো, দক্ষিণ 24 পরগনার সব থেকে বেশি শ্রমিক এই 100 দিনের কাজে তারা কাজ করেছেন এবং তারা বঞ্চিত। এবং দিল্লি থেকে, কলকাতা থেকে শুরু করে দিল্লি পর্যন্ত এই যে টাকা আন্দোলন, টাকা কেন্দ্র থেকে আনার জন্য তারা আন্দোলন করেছেন। এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন যারা দীর্ঘদিন ধরে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, যাদের কাছে শ্রমিক এসে দীর্ঘদিন ক্ষোভ বিক্ষোভ জানিয়েছেন তাদের টাকার জন্য। যেমন দিল্লিতে আন্দোলন হয়েছে, হাইকোর্ট জানতে চেয়েছে, এবার আপনারা কোন পথে সমাধান 100 দিনের টাকার? মানুষের অধিকার, মানুষের প্রাপ্য, তা আদায়ের জন্য বাংলার মাটিতে তৃণমূল কংগ্রেসের দায়বদ্ধতা আছে। কারণ মানুষ তার
স্বাধীনতা এবং হক প্রাপ্য যদি না পায়, মানুষ তার বিভিন্ন পথে চেষ্টা করবে। আমরা দেখেছি আমাদের সকলের জননেতা প্রিয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে মানুষের কথা দিয়েছিল যে গণতান্ত্রিক এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে আমরা সেখানে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে আমরা সেখানে চেষ্টা করা হবে যে মানুষের অধিকারটা ফিরিয়ে আনা। তারপর রাজভবন অভিযানে ধর্নার মধ্য দিয়ে আমাদের নেতা বার্তা দিয়েছে যে বাংলার মানুষের স্বার্থে, গরিব মানুষের স্বার্থে, খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থে, অসহায় মানুষের স্বার্থে সেখানে আমাদের লড়াই চলবে। তারপরে হাইকোর্ট, মহামান্য আদালত, তিনিও কেন্দ্রের কাছে জানতে চেয়েছেন অসহায়, খেটে খাওয়া, পিছিয়ে পড়া গরিব মানুষের যাতে প্রাপ্য টাকা, কষ্টের পারিশ্রম কেন দেওয়া হবে না। আমি মনে করি যে অধিকার কখনো প্রতিষ্ঠা করতে হয় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ তৃণমূলের দাবি আইনি পথেই সমাধান মিলবে। ধন্যবাদ। অন্যদিকে বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী, কিন্তু অন্যদিকে আবার সুকান্ত মজুমদার তিনি বলছেন চুরি করলে টাকা, চুরি করা যদি বন্ধ হয় তবে টাকা পাবেন। চুরি বন্ধ করুন। আপনি ক্লাবের টাকা বন্ধ করেছেন, ক্লাব হিসেব দিচ্ছে না বলে, তা আপনি হিসেব দিন, আপনার টাকাও বন্ধ হবে না। আপনারা চুরি করেছেন টাকা, এই চুরির জন্য তো বন্ধ আছে টাকা, টাকা না তাহলে তো বন্ধ ছিল না। এদিকে ধূপগুড়ি মহকুমায় মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র, ধূপগুড়ি ও বানারহাট ব্লক নিয়ে নতুন মহকুমা উপনির্বাচনের প্রচারে মহকুমার প্রতিশ্রুতি দেয় তৃণমূল। এবং তারপরেই দেখুন আনন্দের সবুজ আবির খেলায় মেতে উঠেছিল 8ই সেপ্টেম্বরের ছবি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, যখন ঘোষণা করা হয় যে উপনির্বাচনে জিতলে ধূপগুড়িকে মহকুমা করা হবে। এবং যথারীতি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি ধূপগুড়ি মহকুমায় মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র। ধূপগুড়ি আমরা আপনাদের নির্বাচনের আগে কথা দিয়েছিলাম যে নতুন সাব ডিভিশন করব, এটা আজকে ক্যাবিনেটে পাস হয়ে গেছে। ধূপগুড়ি, বানারহাট আর ধূপগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটি নিয়ে ধূপগুড়ি সাব ডিভিশন একটা করে দেওয়া হচ্ছে। আর এই প্রতিশ্রুতিতেই খুশি ধূপগুড়িবাসী। ধূপগুড়িবাসীর জন্য একটা বিরাট পাওনা। দীর্ঘ 10 বছরের একটা যুদ্ধ ছিল ধূপগুড়িবাসীর, অনেকেই মিলে এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিল, তার একটা ফলস্বরূপ আমরা পেয়েছি। আমরা খুব আনন্দিত, আশা করছি খুব দ্রুততার সঙ্গে কাজ শুরু হবে। এই উপলব্ধি, এই যে আনন্দ, এটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না, কারণ দীর্ঘ 10 বছরের আন্দোলন, তার ফসল এটা। আমরা অত্যন্ত খুশি। আমরা যেদিন নোটিফিকেশন হবে আমরা আলোর উৎসবে মেতে উঠবো ধূপগুড়িবাসী। প্রথমেই যে খবরের দিকে আমাদের নজর রাখতেই হচ্ছে, 100 দিনের বঞ্চনায় আরো বড় আন্দোলন। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর ক্ষোভ প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর। 100 দিনের কাজের টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র, বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর। মুখ্যমন্ত্রী ঠিক কি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শোনাবো একবার। মনে রাখবেন, বাংলার আবাস যোজনার টাকা কেন্দ্র বন্ধ করে দিয়েছে। 100 দিনের কাজের টাকা যারা কাজ করে তাদের দেয়া হচ্ছে না। বাংলার আবাস যোজনা অনেকে ভাবছেন আমরা কেন দিচ্ছি না, ঘরে দিচ্ছি না এই কারণে দিতে পারছি না, কারণ এটা সেন্ট্রাল 60% দেয়, আমরাও 40% দিই, ওরা একা দেয় না, কিন্তু ওরা সবটা আমাদের বন্ধ করে রেখেছে। 100 দিনের কাজ যে টাকা বকেয়া আছে সেটা ওদের দিতে হবে, এবং যদি তারা না দেয় আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে। আমাদের প্রতিনিধি সেবক এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। সেবক, তোমার কি মনে হচ্ছে আন্দোলনই কি সমস্যার সমাধান হবে? ভুক্তভোগীরা কি বলছেন? একদমই। দেখো, আমি রয়েছি এই মুহূর্তে পুরাতন মালদার একটি এলাকায়, কথা বলবো গ্রামীণ মানুষের সঙ্গে। দাদা, মুখ্যমন্ত্রী আজকে বলেছেন কেন্দ্র বকেয়া টাকা দিচ্ছে না, 100 দিনের প্রকল্পের টাকা আদায় আরো বৃহত্তর আন্দোলন হবে। আপনারা কি মনে করেন গ্রামের মানুষ? গ্রামের মানুষ কেন্দ্রে টাকা দিচ্ছে না বলছে, কিন্তু টাকা 100 দিনের কাজের টাকা যদি পাওয়া যায় তো গ্রামের লোকের উন্নয়ন হবে, ভালো হবে, কিন্তু টাকা তো পাচ্ছে না কেউ কাজ করে, আর 100 দিনের কাজও হচ্ছে না। আপনাদের কি অবস্থা 100 দিনের কাজে? 100 দিনের কাজে কি খবর, কি মানে কি হচ্ছে না হচ্ছে কিছু বুঝতে পারছি না। কোথায় কাজ হচ্ছে, কোথায় কাজ হচ্ছে না কি সেটাও জানতে পারি না। কোনো মেম্বারের বলে না, কোনো পঞ্চায়েত থেকে বলে না, বা প্রধানরাও কোনো খবর টবর দেয় না। এবার আমাদের বাবার যেটা মানে জব কার্ড ছিল, সে জব কার্ড এখনও চোখে দেখতে পাইনি, চোখে দেখতে পেলাম না। এবার শুনছি জব কার্ড হয়ে আছে তোমাদের। অঞ্চলে গেলাম, অঞ্চলে বলছে জব কার্ড নাই।
নেমারকে বলছি যে আমাদের জব কার্ডটা বের করে দাও। মানে কাজ পরে কথা, টাকা পরে, হ্যাঁ, জব কার্ডও দেখেননি? জব কার্ডও দেখিনি চোখে। জব কার্ড হয়েছে আপনাদের নামে? জব কার্ড হয়ে আছে, প্লাস জব কার্ড হয়ে আছে বলছে যে জব কার্ড হয়ে আছে, নেমার বলছে জব কার্ড হয়েছে। পঞ্চায়েত থেকে মেম্বার থেকে প্রধান থেকে বলছে জব কার্ড হয়েছে, অঞ্চলে যাও পেয়ে যাবা, অঞ্চলে যাচ্ছি বলছে না জব কার্ড নাই। দেখো, জব কার্ড নিয়ে সমস্যার কথা শুনলাম, মুখ্যমন্ত্রী বলছেন আরো বৃহত্তর আন্দোলন, কিভাবে দেখছেন? মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বৃহত্তর থেকে বৃহত্তর আন্দোলন করুন, আর কেন্দ্র সরকার এইভাবে সাধারণ মানুষদের বঞ্চিত করতে থাকুন। কিন্তু যেসব মানুষগুলো কাজ করেছেন, গ্রামের সাধারণ মানুষ, তাদের এক একটা লোকের যে মনের ইচ্ছা, আশা আকাঙ্ক্ষা প্রতিটা মুহূর্তে যে আমরা এই টাকাটা পেলে এই করব এই করব, এই করতে করতে অনেক প্রহর পার হয়ে গেল, কোনো দিকে কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে না। এইটা নিয়ে কে ভাবছেন, কারা ভাবছেন? এইটা হচ্ছে আমার সরকারের কাছে প্রশ্ন, যে বৃহত্তর আন্দোলন আপনারা করুন, কেন্দ্র সরকার এইভাবে বঞ্চিত করুন। সাধারণ লোকের জায়গায় দাঁড়িয়ে একবার দেখুন যে 100 দিনের কাজ করার পর তারা এতদিন ধরে টাকা পাচ্ছে না, কেউ কেউ জব কার্ডই পাননি খুঁজে, তাহলে তাদের পরিস্থিতি কি? এই যে কেন্দ্র রাজ্য রাখছে, কিভাবে দেখছেন? কেন্দ্র রাজ্যের সংঘাত চলছে, এরকম ভাবেই চলতে থাকবে, কিন্তু সাধারণ লোকের কোনো রকম ভাবনা চিন্তা না কেন্দ্র সরকারের মাথায় আছে না রাজ্য সরকারের মাথায় আছে। এই নিয়ে সাধারণ গ্রাম লোকজনের কাজের তাগিদে বাইরে চলে যাচ্ছে, 100 দিনের কাজ করেও টাকা পাচ্ছে না, এখানে 100 দিনের কাজও পাচ্ছে না, সেই সূত্রে তারা বাইরে গিয়ে কাজকর্ম করছেন, এইভাবেই তাদের জীবন চলছে। তাহলে কি শুধু রাজনীতির অঙ্কে এটাকে মাপযোগ্য? হ্যাঁ, আমরা ওই সাধারণ লোকজনদের দেখছি শুধু রাজনীতির শিকার। উনি বলেন টাকা দিচ্ছে না, ইনি বলেন আমরা টাকা পাচ্ছি না, এই করেই চলছে। কিন্তু সাধারণ লোকের তো কোনো রকম সুরাহা হচ্ছে না, ওরা তো কোনো রকম টাকা পয়সা পাচ্ছে না, ওরা বাইরে চলে যাচ্ছে কাজ করতে। কি চাইছেন এখন? আমরা এখন চাইছি অবিলম্বে। সেবক বোঝা গেল যে 100 দিনের এই বঞ্চনায় কিন্তু আরো বড় আন্দোলনের দিকে এগোতে চলেছে। আমরা জানি যে আমাদের রাজ্যে 3 জেলা, মালদা, উত্তর 24 পরগনা এবং দক্ষিণ 24 পরগনায় সব থেকে বেশি শ্রমিক রয়েছেন, 100 দিনের শ্রমিক বেশি রয়েছেন, এবং তাই জন্যই আমরা 3 জেলায় আমাদের 3 প্রতিনিধির সাথে কথা বলছি। আমরা মালদা থেকে শুনলাম, এবার আমাদের আরেক প্রতিনিধি জিয়াউল এই মুহূর্তে রয়েছেন উত্তর 24 পরগনা থেকে। জিয়াউলের কাছে যাব সরাসরি। জিয়াউল, তোমার থেকে জানতে চাইবো, যারা টাকা পাচ্ছেন না ঠিক পুজোর মুখে, তাদের কি অবস্থা? দেখো, তাদের মধ্যে যেমন হতাশা এবং তাদের মধ্যে ক্ষোভও বাড়ছে। ক্ষোভ শুধু বাড়ছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ কেন্দ্র যে টাকা বন্ধ করে রেখেছে তার জন্য তাদের ক্ষোভটা বাড়ছে। তোমাকে একটু পরিসংখ্যান দিয়ে জানিয়ে রাখবো, এই উত্তর 24 পরগনা জেলায় প্রায় 55,100 দিনের শ্রমিক যারা টাকা পাননি পুজোর আগে, এবং সব মিলিয়ে টাকার অঙ্ক যদি ধরি তোমাকে প্রায় 150 কোটি টাকা শুধুমাত্র উত্তর 24 পরগনার যারা 100 দিনের কাজ করেছেন তারা এই টাকা পাননি। এবং বারবার তারা বিডিওর কাছে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন, বারবার তারা রাজ্যকে বলেছেন, কিন্তু রাজ্যের বারবার দাবি তারাও কিন্তু কেন্দ্রের কাছে যাচ্ছেন, কিন্তু তারা টাকা পাচ্ছেন না। এবং জানিয়ে যেহেতু একেবারে পুজোর মুখে প্রায় 6 মাস আগের টাকা তারা আগে কাজ করেছেন, সেই টাকা কিন্তু কেন্দ্র শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণেই বন্ধ করে রেখেছে। ফলে সাধারণ মানুষের যে ক্ষোভ বিক্ষোভ সেটা কিন্তু হু করে বাড়ছে। এবং পুজোর আগে অনেকেই আশা করেছিল যেভাবে আন্দোলনের তীব্র এবং যেভাবে কেন্দ্র সরকার হয়তো পুজোর মুখে তাদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য 100 দিনের টাকা তাদের অ্যাকাউন্টে ঢোকাবেন, কিন্তু হাজার আন্দোলন হয়েছে, রাজ্য থেকে একাধিক হাজার হাজার শ্রমিক তারা কিন্তু একেবারে দিল্লিতে গেছে, ধর্ণা দিয়েছেন, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। অর্থাৎ পুজো আর মাত্র কয়েকদিন বাকি, সেখানে এখনো পর্যন্ত কোনো টাকা আসেনি, ফলে তাদের হতাশা বাড়ছে। পুজোর মুখেই এখনো পর্যন্ত কোনো টাকা আসেনি, ফলে চরম দুর্ভোগে রয়েছেন 100 দিনের শ্রমিকরা। 100 দিনের বঞ্চনায় আরো বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি রয়েছেন। আমাদের আরো এক প্রতিনিধি দক্ষিণ 24 পরগনা থেকে রয়েছেন, অর্পণ এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। অর্পণের কাছে এবার যাব সরাসরি। অর্পণ, আদালত থেকে নির্দেশ দিয়েছে যে যোগ্যদেরকে যোগ্যদের যাতে তাদের টাকা ফেরত দেওয়া হয় তার নির্দেশ দিয়েছে আদালতের তরফ থেকে, কিন্তু কি মনে হচ্ছে আইনি পথেই কি মিলবে সমাধান? একদমই, দেখো, দক্ষিণ 24 পরগনা সব থেকে বেশি শ্রমিক এই 100 দিনের কাজে তারা কাজ করেছেন এবং তারা বঞ্চিত। এবং দিল্লি থেকে, কলকাতা থেকে শুরু করে দিল্লি পর্যন্ত এই যে টাকা আন্দোলন, টাকা কেন্দ্র থেকে আনার জন্য তারা আন্দোলন করেছেন। এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন যারা দীর্ঘদিন ধরে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, যাদের কাছে শ্রমিক এসে দীর্ঘদিন ক্ষোভ বিক্ষোভ জানিয়েছেন তাদের টাকার জন্য। যেমন দিল্লিতে আন্দোলন হয়েছে, হাইকোর্ট জানতে চেয়েছে, এবার আপনারা কোন পথে সমাধান 100 দিনের টাকার? মানুষের অধিকার, মানুষের প্রাপ্য, তা আদায়ের জন্য বাংলার মাটিতে তৃণমূল কংগ্রেসের দায়বদ্ধতা আছে। কারণ মানুষ তার স্বাধীনতা এবং হক প্রাপ্য যদি না পায়, মানুষ তার বিভিন্ন পথে চেষ্টা করবে। আমরা দেখেছি আমাদের সকলের জননেতা প্রিয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে মানুষের কথা দিয়েছিল যে গণতান্ত্রিক এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে আমরা সেখানে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে
আমরা সেখানে চেষ্টা করা হবে যে মানুষের অধিকারটা ফিরিয়ে আনা। তারপর রাজভবন অভিযানে ধর্নার মধ্য দিয়ে আমাদের নেতা বার্তা দিয়েছে যে বাংলার মানুষের স্বার্থে, গরিব মানুষের স্বার্থে, খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থে, অসহায় মানুষের স্বার্থে সেখানে আমাদের লড়াই চলবে। তারপরে হাইকোর্ট মহামান্য আদালত তিনিও কেন্দ্রের কাছে জানতে চেয়েছেন অসহায়, খেটে খাওয়া, পিছিয়ে পড়া গরিব মানুষের যাতে প্রাপ্য টাকা, কষ্টের পারিশ্রম কেন দেওয়া হবে না। আমি মনে করি যে অধিকার কখনো প্রতিষ্ঠা করতে হয় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ তৃণমূলের দাবি আইনি পথেই সমাধান মিলবে। ধন্যবাদ। অন্যদিকে বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী, কিন্তু অন্যদিকে আবার সুকান্ত মজুমদার তিনি বলছেন চুরি করলে টাকা, চুরি করা যদি বন্ধ হয় তবে টাকা পাবেন। চুরি বন্ধ করুন। আপনি ক্লাবের টাকা বন্ধ করেছেন, ক্লাব হিসেব দিচ্ছে না বলে, তা আপনি হিসেব দিন, আপনার টাকাও বন্ধ হবে না। আপনারা চুরি করেছেন টাকা, এই চুরির জন্য তো বন্ধ আছে টাকা, টাকা না তাহলে তো বন্ধ ছিল না। এদিকে ধূপগুড়ি মহকুমায় মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র, ধূপগুড়ি ও বানারহাট ব্লক নিয়ে নতুন মহকুমা উপনির্বাচনের প্রচারে মহকুমার প্রতিশ্রুতি দেয় তৃণমূল। এবং তারপরেই দেখুন আনন্দের সবুজ আবির খেলায় মেতে উঠেছিল 8ই সেপ্টেম্বরের ছবি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, যখন ঘোষণা করা হয় যে উপনির্বাচনে জিতলে ধূপগুড়িকে মহকুমা করা হবে। এবং যথারীতি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি ধূপগুড়ি মহকুমায় মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র। ধূপগুড়ি আমরা আপনাদের নির্বাচনের আগে কথা দিয়েছিলাম যে নতুন সাব ডিভিশন করব, এটা আজকে ক্যাবিনেটে পাস হয়ে গেছে। ধূপগুড়ি, বানারহাট আর ধূপগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটি নিয়ে ধূপগুড়ি সাব ডিভিশন একটা করে দেওয়া হচ্ছে। আর এই প্রতিশ্রুতিতেই খুশি ধূপগুড়িবাসী। ধূপগুড়িবাসীর জন্য একটা বিরাট পাওনা। দীর্ঘ 10 বছরের একটা যুদ্ধ ছিল ধূপগুড়িবাসীর, অনেকেই মিলে এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিল, তার একটা ফলস্বরূপ আমরা পেয়েছি। আমরা খুব আনন্দিত, আশা করছি খুব দ্রুততার সঙ্গে কাজ শুরু হবে। এই উপলব্ধি, এই যে আনন্দ, এটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না, কারণ দীর্ঘ 10 বছরের আন্দোলন, তার ফসল এটা। আমরা অত্যন্ত খুশি। আমরা যেদিন নোটিফিকেশন হবে আমরা আলোর উৎসবে মেতে উঠবো ধূপগুড়িবাসী। প্রথমেই যে খবরের দিকে আমাদের নজর রাখতেই হচ্ছে, 100 দিনের বঞ্চনায় আরো বড় আন্দোলন। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর ক্ষোভ প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর। 100 দিনের কাজের টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র, বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর। মুখ্যমন্ত্রী ঠিক কি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শোনাবো একবার। মনে রাখবেন, বাংলার আবাস যোজনার টাকা কেন্দ্র বন্ধ করে দিয়েছে। 100 দিনের কাজের টাকা যারা কাজ করে তাদের দেওয়া হচ্ছে না। বাংলার আবাস যোজনা অনেকে ভাবছেন আমরা কেন দিচ্ছি না, করে দিচ্ছি না এই কারণে দিতে পারছি না, কারণ এটা সেন্ট্রাল 60% দেয়, আমরাও 40% দিই, ওরা একা দেয় না, কিন্তু ওরা সবটা আমাদের বন্ধ করে রেখেছে। 100 দিনের কাজ যে টাকা বকেয়া আছে সেটা ওদের দিতে হবে, এবং যদি তারা না দেয় আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে। আমাদের প্রতিনিধি সেবক এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। সেবক, তোমার কি মনে হচ্ছে আন্দোলনে কি সমস্যার সমাধান হবে? ভুক্তভোগীরা কি বলছেন? একদমই, দেখো আমি রয়েছি এই মুহূর্তে পুরাতন মালদার একটি এলাকায়, কথা বলবো গ্রামীণ মানুষের সঙ্গে। দাদা, মুখ্যমন্ত্রী আজকে বলেছেন কেন্দ্র বকেয়া টাকা দিচ্ছে না, 100 দিনের প্রকল্পের টাকা আদায় আরো বৃহত্তর আন্দোলন হবে। আপনারা কি মনে করেন গ্রামের মানুষ? গ্রামের মানুষ কেন্দ্রে টাকা দিচ্ছে না বলছে, কিন্তু টাকা 100 দিনের কাজের টাকা যদি পাওয়া যায় তো গ্রামের লোকের উন্নয়ন হবে, ভালো হবে, কিন্তু টাকা তো পাচ্ছে না কেউ কাজ করে, আর 100 দিনের কাজও হচ্ছে না। আপনাদের কি অবস্থা 100 দিনের কাজে? 100 দিনের কাজে কি খবর, কি মানে কি হচ্ছে না হচ্ছে কিছু বুঝতে পারছি না। কোথায় কাজ হচ্ছে, কোথায় কাজ হচ্ছে না কি সেটাও জানতে পারি না। কোনো মেম্বারের বলে না, কোনো পঞ্চায়েত থেকে বলে না, বা প্রধানরাও কোনো খবর টবর দেয় না। এবার আমাদের বাবার যেটা মানে জব কার্ড ছিল, সে জব কার্ড এখনও চোখে দেখতে পাইনি, চোখে দেখতে পেলাম না। এবার শুনছি জব কার্ড হয়ে আছে তোমাদের। অঞ্চলে গেলাম, অঞ্চলে বলছে জব কার্ড নাই। মেম্বারকে বলছি যে আমাদের জব কার্ডটা বের করে দাও। মানে কাজ পরে কথা, টাকা পরে। হ্যাঁ, জব কার্ডও দেখিনি চোখে। জব কার্ড হয়েছে আপনাদের নামে? জব কার্ড হয়ে আছে, প্লাস জব কার্ড হয়ে আছে বলছে যে জব কার্ড হয়ে আছে। মেম্বার বলছে জব কার্ড হয়েছে, পঞ্চায়েত থেকে মেম্বার থেকে প্রধান থেকে বলছে জব কার্ড হয়েছে। অঞ্চলে যাও পেয়ে যাবা, অঞ্চলে যাচ্ছি বলছে না জব কার্ড নাই। দেখো, জব কার্ড নিয়ে সমস্যার কথা শুনলাম।
মুখ্যমন্ত্রী বলছেন আরো বৃহত্তর আন্দোলন, কিভাবে দেখছেন? মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বৃহত্তর থেকে বৃহত্তর আন্দোলন করুন, আর কেন্দ্র সরকার এইভাবে সাধারণ মানুষদের বঞ্চিত করতে থাকুন। কিন্তু যেসব মানুষগুলো কাজ করেছেন, গ্রামের সাধারণ মানুষ, তাদের এক একটা লোকের যে মনের ইচ্ছা, আশা, আকাঙ্ক্ষা, প্রতিটা মুহূর্তে যে আমরা এই টাকাটা পেলে এই করব এই করতে করতে অনেক প্রহর পার হয়ে গেল, কোনো দিকে কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে না। এইটা নিয়ে কে ভাবছেন, কারা ভাবছেন? এইটা হচ্ছে আমার সরকারের কাছে প্রশ্ন, যে বৃহত্তর আন্দোলন আপনারা করুন, কেন্দ্র সরকার এইভাবে বঞ্চিত করুন। সাধারণ লোকের জায়গায় দাঁড়িয়ে একবার দেখুন যে 100 দিনের কাজ করার পর তারা এতদিন ধরে টাকা পাচ্ছে না, কেউ কেউ জব কার্ডই পাননি খুঁজে, তাহলে তাদের পরিস্থিতি কি? এই যে কেন্দ্র রাজ্য রাখছে কিভাবে দেখছেন? কেন্দ্র রাজ্যের সংঘাত চলছে, এরকম ভাবেই চলতে থাকবে, কিন্তু সাধারণ লোকের কোনো রকম ভাবনা চিন্তা না কেন্দ্র সরকারের মাথায় আছে না রাজ্য সরকারের মাথায় আছে। এই নিয়ে সাধারণ গ্রাম লোকজনের কাজের তাগিদে বাইরে চলে যাচ্ছে, 100 দিনের কাজ করেও টাকা পাচ্ছে না, এখানে 100 দিনের কাজও পাচ্ছে না, সেই সূত্রে তারা বাইরে গিয়ে কাজকর্ম করছেন, এইভাবেই তাদের জীবন চলছে। তাহলে কি শুধু রাজনীতির অঙ্কে এটাকে মাপযোগ্য? হ্যাঁ, আমরা ওই সাধারণ লোকজনদের দেখছি শুধু রাজনীতির শিকার। উনি বলেন টাকা দিচ্ছে না, ইনি বলেন আমরা টাকা পাচ্ছি না, এই করেই চলছে। কিন্তু সাধারণ লোকের তো কোনো রকম সুরাহা হচ্ছে না, ওরা তো কোনো রকম টাকা পয়সা পাচ্ছে না, ওরা বাইরে চলে যাচ্ছে কাজ করতে। কি চাইছেন এখন? আমরা এখন চাইছি সেবক বোঝা গেল যে 100 দিনের এই বঞ্চনায় কিন্তু আরো বড় আন্দোলনের দিকে এগোতে চলেছে। আমরা জানি যে আমাদের রাজ্যে 3 জেলা মালদা, উত্তর 24 পরগনা এবং দক্ষিণ 24 পরগনায় সব থেকে বেশি শ্রমিক রয়েছেন, 100 দিনের শ্রমিক বেশি রয়েছেন, এবং তাই জন্যই আমরা 3 জেলায় আমাদের 3 প্রতিনিধির সাথে কথা বলছি। আমরা মালদা থেকে শুনলাম, এবার আমাদের আরেক প্রতিনিধি জিয়াউল এই মুহূর্তে রয়েছেন উত্তর 24 পরগনা থেকে। জিয়াউলের কাছে যাব সরাসরি। জিয়াউল, তোমার থেকে জানতে চাইবো, যারা টাকা পাচ্ছেন না ঠিক পুজোর মুখে, তাদের কি অবস্থা? দেখো, তাদের মধ্যে যেমন হতাশা এবং তাদের মধ্যে ক্ষোভও বাড়ছে। ক্ষোভ শুধু বাড়ছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ কেন্দ্র যে টাকা বন্ধ করে রেখেছে তার জন্য তাদের ক্ষোভটা বাড়ছে। তোমাকে একটু পরিসংখ্যান দিয়ে জানিয়ে রাখবো, এই উত্তর 24 পরগনা জেলায় প্রায় 55,100 দিনের শ্রমিক যারা টাকা পাননি পুজোর আগে, এবং সব মিলিয়ে টাকার অঙ্ক যদি ধরি তোমাকে প্রায় 150 কোটি টাকা শুধুমাত্র উত্তর 24 পরগনার যারা 100 দিনের কাজ করেছেন তারা এই টাকা পাননি। এবং বারবার তারা বিডিওর কাছে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন, বারবার তারা রাজ্যকে বলেছেন, কিন্তু রাজ্যের বারবার দাবি তারাও কিন্তু কেন্দ্রের কাছে যাচ্ছেন, কিন্তু তারা টাকা পাচ্ছেন না। এবং যা নিয়ে যেহেতু একেবারে পুজোর মুখে প্রায় 6 মাস আগের টাকা তারা আগে কাজ করেছেন, সেই টাকা কিন্তু কেন্দ্র শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণেই বন্ধ করে রেখেছে। ফলে সাধারণ মানুষের যে ক্ষোভ বিক্ষোভ সেটা কিন্তু হু করে বাড়ছে। এবং পুজোর আগে অনেকেই আশা করেছিল যেভাবে আন্দোলনের তীব্র এবং যেভাবে কেন্দ্র সরকার হয়তো পুজোর মুখে তাদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য 100 দিনের টাকা তাদের অ্যাকাউন্টে ঢোকাবেন, কিন্তু হাজার আন্দোলন হয়েছে, রাজ্য থেকে একাধিক হাজার হাজার শ্রমিক তারা কিন্তু একেবারে দিল্লিতে গেছে, ধর্ণা দিয়েছেন, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। অর্থাৎ পুজো আর মাত্র কয়েকদিন বাকি, সেখানে এখনো পর্যন্ত কোনো টাকা আসেনি। ফলে তাদের হতাশা বাড়ছে। পুজোর মুখেই এখনো পর্যন্ত কোনো টাকা আসেনি, ফলে চরম দুর্ভোগে রয়েছেন 100 দিনের শ্রমিকরা। 100 দিনের বঞ্চনায় আরো বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি রয়েছেন। আমাদের আরো এক প্রতিনিধি দক্ষিণ 24 পরগনা থেকে রয়েছেন অর্পণ, এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। অর্পণের কাছে এবার যাব সরাসরি। অর্পণ, আদালত থেকে নির্দেশ দিয়েছে যে যোগ্যদেরকে তাদের যোগ্যদের যাতে তাদের টাকা ফেরত দেওয়া হয় তার নির্দেশ দিয়েছে আদালতের তরফ থেকে, কিন্তু কি মনে হচ্ছে আইনি পথেই কি মিলবে সমাধান? একদমই, দেখো, দক্ষিণ 24 পরগনার সব থেকে বেশি শ্রমিক এই 100 দিনের কাজে তারা কাজ করেছেন এবং তারা বঞ্চিত। এবং দিল্লি থেকে, কলকাতা থেকে শুরু করে দিল্লি পর্যন্ত এই যে টাকা আন্দোলন, টাকা কেন্দ্র থেকে আনার জন্য তারা আন্দোলন করেছেন। এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন যারা দীর্ঘদিন ধরে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, যাদের কাছে শ্রমিক এসে দীর্ঘদিন ক্ষোভ বিক্ষোভ জানিয়েছেন তাদের টাকার জন্য। যেমন দিল্লিতে আন্দোলন হয়েছে, হাইকোর্ট জানতে চেয়েছে, এবার আপনারা কোন পথে সমাধান 100 দিনের টাকার? মানুষের অধিকার, মানুষের প্রাপ্য, তা আদায়ের জন্য বাংলার মাটিতে তৃণমূল কংগ্রেসের দায়বদ্ধতা আছে। কারণ মানুষ তার স্বাধীনতা এবং হক প্রাপ্য যদি না পায়, মানুষ তার বিভিন্ন পথে চেষ্টা করবে। আমরা দেখেছি আমাদের সকলের জননেতা প্রিয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে মানুষের কথা দিয়েছিল যে গণতান্ত্রিক এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে আমরা সেখানে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে আমরা সেখানে চেষ্টা করা হবে যে মানুষের অধিকারটা ফিরিয়ে আনা। তারপর রাজভবন অভিযানে ধর্নার মধ্য দিয়ে আমাদের নেতা বার্তা দিয়েছে যে বাংলার মানুষের স্বার্থে, গরিব মানুষের স্বার্থে, খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থে, অসহায় মানুষের স্বার্থে সেখানে আমাদের লড়াই চলবে। তারপরে হাইকোর্ট, মহামান্য আদালত, তিনিও
কেন্দ্রের কাছে জানতে চেয়েছেন অসহায় খেটে খাওয়া পিছিয়ে পড়া গরিব মানুষের যাদের প্রাপ্য টাকা কষ্টের পারিশ্রম কেন দেওয়া হবে না। আমি মনে করি যে অধিকার কখনো প্রতিষ্ঠা করতে হয় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ তৃণমূলের দাবি আইনি পথেই সমাধান মিলবে। ধন্যবাদ। অন্যদিকে বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী, কিন্তু অন্যদিকে আবার সুকান্ত মজুমদার তিনি বলছেন চুরি করলে টাকা, চুরি করা যদি বন্ধ হয় তবে টাকা পাবেন। চুরি বন্ধ করুন। আপনি ক্লাবের টাকা বন্ধ করেছেন, ক্লাব হিসেব দিচ্ছে না বলে, তা আপনি হিসেব দিন, আপনার টাকাও বন্ধ হবে না। আপনারা চুরি করেছেন টাকা, এই চুরির জন্য তো বন্ধ আছে টাকা, টাকা না তাহলে তো বন্ধ ছিল না। এদিকে ধূপগুড়ি মহকুমায় মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র, ধূপগুড়ি ও বানারহাট ব্লক নিয়ে নতুন মহকুমা উপনির্বাচনের প্রচারে মহকুমার প্রতিশ্রুতি দেয় তৃণমূল। এবং তারপরেই দেখুন আনন্দের সবুজ আবির খেলায় মেতে উঠেছিল 8ই সেপ্টেম্বরের ছবি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, যখন ঘোষণা করা হয় যে উপনির্বাচনে জিতলে ধূপগুড়িকে মহকুমা করা হবে। এবং যথারীতি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি ধূপগুড়ি মহকুমায় মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র। ধূপগুড়ি আমরা আপনাদের নির্বাচনের আগে কথা দিয়েছিলাম যে নতুন সাব ডিভিশন করব, এটা আজকে ক্যাবিনেটে পাস হয়ে গেছে। ধূপগুড়ি, বানারহাট আর ধূপগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটি নিয়ে ধূপগুড়ি সাব ডিভিশন একটা করে দেওয়া হচ্ছে। আর এই প্রতিশ্রুতিতেই খুশি ধূপগুড়িবাসী। ধূপগুড়িবাসীর জন্য একটা বিরাট পাওনা। দীর্ঘ 10 বছরের একটা যুদ্ধ ছিল ধূপগুড়িবাসীর, অনেকেই মিলে এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিল, তার একটা ফলস্বরূপ আমরা পেয়েছি। আমরা খুব আনন্দিত, আশা করছি খুব দ্রুততার সঙ্গে কাজ শুরু হবে। এই উপলব্ধি, এই যে আনন্দ, এটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না, কারণ দীর্ঘ 10 বছরের আন্দোলন, তার ফসল এটা। আমরা অত্যন্ত খুশি। আমরা যেদিন নোটিফিকেশন হবে আমরা আলোর উৎসবে মেতে উঠবো ধূপগুড়িবাসী। প্রথমেই যে খবরের দিকে আমাদের নজর রাখতেই হচ্ছে, 100 দিনের বঞ্চনায় আরো বড় আন্দোলন। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর ক্ষোভ প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর। 100 দিনের কাজের টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র, বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর। মুখ্যমন্ত্রী ঠিক কি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শোনাবো একবার। মনে রাখবেন, বাংলার আবাস যোজনার টাকা কেন্দ্র বন্ধ করে দিয়েছে। 100 দিনের কাজের টাকা যারা কাজ করে তাদের দেওয়া হচ্ছে না। বাংলার আবাস যোজনা অনেকে ভাবছেন আমরা কেন দিচ্ছি না, ঘরে দিচ্ছি না এই কারণে দিতে পারছি না, কারণ এটা সেন্ট্রাল 60% দেয়, আমরাও 40% দিই, ওরা একা দেয় না, কিন্তু ওরা সবটা আমাদের বন্ধ করে রেখেছে। 100 দিনের কাজ যে টাকা বকেয়া আছে সেটা ওদের দিতে হবে, এবং যদি তারা না দেয় আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে। আমাদের প্রতিনিধি সেবক এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। সেবক, তোমার কি মনে হচ্ছে আন্দোলনে কি সমস্যার সমাধান হবে? ভুক্তভোগীরা কি বলছেন? একদমই, দেখো আমি রয়েছি এই মুহূর্তে পুরাতন মালদার একটি এলাকায়, কথা বলবো গ্রামীণ মানুষের সঙ্গে। দাদা, মুখ্যমন্ত্রী আজকে বলেছেন কেন্দ্র বকেয়া টাকা দিচ্ছে না, 100 দিনের প্রকল্পের টাকা আদায় আরো বৃহত্তর আন্দোলন হবে। আপনারা কি মনে করেন গ্রামের মানুষ? গ্রামের মানুষ কেন্দ্রে টাকা দিচ্ছে না বলছে, কিন্তু টাকা 100 দিনের কাজের টাকা যদি পাওয়া যায় তো গ্রামের লোকের উন্নয়ন হবে, ভালো হবে, কিন্তু টাকা তো পাচ্ছে না কেউ কাজ করে, আর 100 দিনের কাজও হচ্ছে না। আপনাদের কি অবস্থা 100 দিনের কাজে? 100 দিনের কাজে কি খবর, কি মানে কি হচ্ছে না হচ্ছে কিছু বুঝতে পারছি না। কোথায় কাজ হচ্ছে কোথায় কাজ হচ্ছে না কি সেটাও জানতে পারি না। কোনো মেম্বারে বলে না, কোনো পঞ্চায়েত থেকে বলে না, বা প্রধানরাও কোনো খবর টবর দেয় না। এবার আমাদের বাবার যেটা মানে জব কার্ড ছিল, সে জব কার্ড এখনও চোখে দেখতে পাইনি, চোখে দেখতে পেলাম না। এবার শুনছি জব কার্ড হয়ে আছে তোমাদের। অঞ্চলে গেলাম, অঞ্চলে বলছে জব কার্ড নাই। মেম্বারকে বলছি যে আমাদের জব কার্ডটা বের করে দাও। মানে কাজ পরে কথা, টাকা পরে। হ্যাঁ, জব কার্ডও দেখিনি চোখে। জব কার্ড হয়েছে আপনাদের নামে? জব কার্ড হয়ে আছে, প্লাস জব কার্ড হয়ে আছে বলছে যে জব কার্ড হয়ে আছে। মেম্বার বলছে জব কার্ড হয়েছে, পঞ্চায়েত থেকে মেম্বার থেকে প্রধান থেকে বলছে জব কার্ড হয়েছে, অঞ্চলে যাও পেয়ে যাবা। অঞ্চলে যাচ্ছি বলছে না জব কার্ড নাই। দেখো, জব কার্ড নিয়ে সমস্যার কথা শুনলাম,
মুখ্যমন্ত্রী বলছেন আরো বৃহত্তর আন্দোলন, কিভাবে দেখছেন? মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বৃহত্তর থেকে বৃহত্তর আন্দোলন করুন, আর কেন্দ্র সরকার এইভাবে সাধারণ মানুষদের বঞ্চিত করতে থাকুন। কিন্তু যেসব মানুষগুলো কাজ করেছেন, গ্রামের সাধারণ মানুষ, তাদের এক একটা লোকের যে মনের ইচ্ছা, আশা, আকাঙ্ক্ষা, প্রতিটা মুহূর্তে যে আমরা এই টাকাটা পেলে এই করব এই করতে করতে অনেক প্রহর পার হয়ে গেল, কোনো দিকে কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে না। এইটা নিয়ে কে ভাবছেন, কারা ভাবছেন? এইটা হচ্ছে আমার সরকারের কাছে প্রশ্ন, যে বৃহত্তর আন্দোলন আপনারা করুন, কেন্দ্র সরকার এইভাবে বঞ্চিত করুন। সাধারণ লোকের জায়গায় দাঁড়িয়ে একবার দেখুন যে 100 দিনের কাজ করার পর তারা এতদিন ধরে টাকা পাচ্ছে না, কেউ কেউ জব কার্ডই পাননি খুঁজে, তাহলে তাদের পরিস্থিতি কি? এই যে কেন্দ্র রাজ্য রাখছে কিভাবে দেখছেন? কেন্দ্র রাজ্যের সংঘাত চলছে, এরকম ভাবেই চলতে থাকবে। কিন্তু সাধারণ লোকের কোনো রকম ভাবনা চিন্তা না কেন্দ্র সরকারের মাথায় আছে আর রাজ্য সরকারের মাথায় আছে। এই নিয়ে সাধারণ গ্রাম লোকজনের কাজের তাগিদে বাইরে চলে যাচ্ছে, 100 দিনের কাজ করেও টাকা পাচ্ছে না, এখানে 100 দিনের কাজও পাচ্ছে না, সেই সূত্রে তারা বাইরে গিয়ে কাজকর্ম করছেন, এইভাবেই তাদের জীবন চলছে। তাহলে কি শুধু রাজনীতির অঙ্কে এটাকে মাপযোগ্য? হ্যাঁ, আমরা ওই সাধারণ লোকজনদের দেখছি শুধু রাজনীতির শিকার। উনি বলেন টাকা দিচ্ছে না, ইনি বলেন আমরা টাকা পাচ্ছি না, এই করেই চলছে। কিন্তু সাধারণ লোকের তো কোনো রকম সুরাহা হচ্ছে না, ওরা তো কোনো রকম টাকা পয়সা পাচ্ছে না, ওরা বাইরে চলে যাচ্ছে কাজ করতে। কি চাইছেন এখন? আমরা এখন চাইছি সেবক বোঝা গেল যে 100 দিনের এই বঞ্চনায় কিন্তু আরো বড় আন্দোলনের দিকে এগোতে চলেছে। আমরা জানি যে আমাদের রাজ্যে 3 জেলা মালদা, উত্তর 24 পরগনা এবং দক্ষিণ 24 পরগনায় সব থেকে বেশি শ্রমিক রয়েছেন, 100 দিনের শ্রমিক বেশি রয়েছেন, এবং তাই জন্যই আমরা 3 জেলায় আমাদের 3 প্রতিনিধির সাথে কথা বলছি। আমরা মালদা থেকে শুনলাম, এবার আমাদের আরেক প্রতিনিধি জিয়াউল এই মুহূর্তে রয়েছেন উত্তর 24 পরগনা থেকে। জিয়াউলের কাছে যাব সরাসরি। জিয়াউল, তোমার থেকে জানতে চাইবো, যারা টাকা পাচ্ছেন না ঠিক পুজোর মুখে, তাদের কি অবস্থা? দেখো, তাদের মধ্যে যেমন হতাশা এবং তাদের মধ্যে ক্ষোভও বাড়ছে। ক্ষোভ শুধু বাড়ছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ কেন্দ্র যে টাকা বন্ধ করে রেখেছে তার জন্য তাদের ক্ষোভটা বাড়ছে। তোমাকে একটু পরিসংখ্যান দিয়ে জানিয়ে রাখবো, এই উত্তর 24 পরগনা জেলায় প্রায় 55,100 দিনের শ্রমিক যারা টাকা পাননি পুজোর আগে, এবং সব মিলিয়ে টাকার অঙ্ক যদি ধরি তোমাকে প্রায় 150 কোটি টাকা শুধুমাত্র উত্তর 24 পরগনার যারা 100 দিনের কাজ করেছেন তারা এই টাকা পাননি। এবং বারবার তারা বিডিওর কাছে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন, বারবার তারা রাজ্যকে বলেছেন, কিন্তু রাজ্যের বারবার দাবি তারাও কিন্তু কেন্দ্রের কাছে যাচ্ছেন, কিন্তু তারা টাকা পাচ্ছেন না। এবং যা নিয়ে যেহেতু একেবারে পুজোর মুখে প্রায় 6 মাস আগের টাকা তারা আগে কাজ করেছেন, সেই টাকা কিন্তু কেন্দ্র শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণেই বন্ধ করে রেখেছে। ফলে সাধারণ মানুষের যে ক্ষোভ বিক্ষোভ সেটা কিন্তু হু করে বাড়ছে। এবং পুজোর আগে অনেকেই আশা করেছিল যেভাবে আন্দোলনের তীব্র এবং যেভাবে কেন্দ্র সরকার হয়তো পুজোর মুখে তাদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য 100 দিনের টাকা তাদের অ্যাকাউন্টে ঢোকাবেন, কিন্তু হাজার আন্দোলন হয়েছে, রাজ্য থেকে একাধিক হাজার হাজার শ্রমিক তারা কিন্তু একেবারে দিল্লিতে গেছে, ধর্ণা দিয়েছেন, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। অর্থাৎ পুজো আর মাত্র কয়েকদিন বাকি, সেখানে এখনো পর্যন্ত কোনো টাকা আসেনি। ফলে তাদের হতাশা বাড়ছে। পুজোর মুখেই এখনো পর্যন্ত কোনো টাকা আসেনি, ফলে চরম দুর্ভোগে রয়েছেন 100 দিনের শ্রমিকরা। 100 দিনের বঞ্চনায় আরো বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি রয়েছেন। আমাদের আরো এক প্রতিনিধি দক্ষিণ 24 পরগনা থেকে রয়েছেন, অর্পণ এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। অর্পণের কাছে এবার যাব সরাসরি। অর্পণ, আদালত থেকে নির্দেশ দিয়েছে যে যোগ্যদেরকে তাদের যোগ্যদের যাতে তাদের টাকা ফেরত দেওয়া হয় তার নির্দেশ দিয়েছে আদালতের তরফ থেকে, কিন্তু কি মনে হচ্ছে আইনি পথেই কি মিলবে সমাধান? একদমই, দেখো, দক্ষিণ 24 পরগনা সব থেকে বেশি শ্রমিক এই 100 দিনের কাজে তারা কাজ করেছেন এবং তারা বঞ্চিত। এবং দিল্লি থেকে, কলকাতা থেকে শুরু করে দিল্লি পর্যন্ত এই যে টাকা আন্দোলন, টাকা কেন্দ্র থেকে আনার জন্য তারা আন্দোলন করেছেন। এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন যারা দীর্ঘদিন ধরে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, যাদের কাছে শ্রমিক এসে দীর্ঘদিন ক্ষোভ বিক্ষোভ জানিয়েছেন তাদের টাকার জন্য। যেমন দিল্লিতে আন্দোলন হয়েছে, হাইকোর্ট জানতে চেয়েছে, এবার আপনারা কোন পথে সমাধান 100 দিনের টাকার? মানুষের অধিকার, মানুষের প্রাপ্য, তা আদায়ের জন্য বাংলার মাটিতে তৃণমূল কংগ্রেসের দায়বদ্ধতা আছে। কারণ মানুষ তার স্বাধীনতা এবং হক প্রাপ্য যদি না পায়, মানুষ তার বিভিন্ন পথে চেষ্টা করবে। আমরা দেখেছি আমাদের সকলের জননেতা প্রিয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে মানুষের কথা দিয়েছিল যে গণতান্ত্রিক এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে আমরা সেখানে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে আমরা সেখানে চেষ্টা করা হবে যে মানুষের অধিকারটা ফিরিয়ে আনা। তারপর রাজভবন অভিযানে ধর্নার মধ্য দিয়ে আমাদের নেতা বার্তা দিয়েছে যে বাংলার মানুষের স্বার্থে, গরিব মানুষের স্বার্থে, খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থে, অসহায় মানুষের স্বার্থে সেখানে আমাদের লড়াই চলবে। তারপরে হাইকোর্ট, মহামান্য আদালত, তিনিও
কেন্দ্রের কাছে জানতে চেয়েছেন অসহায় খেটে খাওয়া পিছিয়ে পড়া গরিব মানুষের যাদের প্রাপ্য টাকা কষ্টের পরিশ্রম কেন দেওয়া হবে না। আমি মনে করি যে অধিকার কখনো প্রতিষ্ঠা করতে হয় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ তৃণমূলের দাবি আইনি পথেই সমাধান মিলবে। ধন্যবাদ। অন্যদিকে বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী, কিন্তু অন্যদিকে আবার সুকান্ত মজুমদার তিনি বলছেন চুরি করলে টাকা, চুরি করা যদি বন্ধ হয় তবে টাকা পাবেন। চুরি বন্ধ করুন। আপনি ক্লাবের টাকা বন্ধ করেছেন, ক্লাব হিসেব দিচ্ছে না বলে, তা আপনি হিসেব দিন, আপনার টাকাও বন্ধ হবে না। আপনারা চুরি করেছেন টাকা, এই চুরির জন্য তো বন্ধ আছে টাকা, টাকা না তাহলে তো বন্ধ ছিল না। এদিকে ধূপগুড়ি মহকুমায় মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র, ধূপগুড়ি ও বানারহাট ব্লক নিয়ে নতুন মহকুমা উপনির্বাচনের প্রচারে মহকুমার প্রতিশ্রুতি দেয় তৃণমূল। এবং তারপরেই দেখুন আনন্দের সবুজ আবির খেলায় মেতে উঠেছিল 8ই সেপ্টেম্বরের ছবি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, যখন ঘোষণা করা হয় যে উপনির্বাচনে জিতলে ধূপগুড়িকে মহকুমা করা হবে। এবং যথারীতি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি ধূপগুড়ি মহকুমায় মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র। ধূপগুড়ি আমরা আপনাদের নির্বাচনের আগে কথা দিয়েছিলাম যে নতুন সাব ডিভিশন করব, এটা আজকে ক্যাবিনেটে পাস হয়ে গেছে। ধূপগুড়ি, বানারহাট আর ধূপগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটি নিয়ে ধূপগুড়ি সাব ডিভিশন একটা করে দেওয়া হচ্ছে। আর এই প্রতিশ্রুতিতেই খুশি ধূপগুড়িবাসী। ধূপগুড়িবাসীর জন্য একটা বিরাট পাওনা। দীর্ঘ 10 বছরের একটা যুদ্ধ ছিল ধূপগুড়িবাসীর, অনেকেই মিলে এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিল, তার একটা ফলস্বরূপ আমরা পেয়েছি। আমরা খুব আনন্দিত, আশা করছি খুব দ্রুততার সঙ্গে কাজ শুরু হবে। এই উপলব্ধি, এই যে আনন্দ, এটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না, কারণ দীর্ঘ 10 বছরের আন্দোলন, তার ফসল এটা। আমরা অত্যন্ত খুশি। আমরা যেদিন নোটিফিকেশন হবে আমরা আলোর উৎসবে মেতে উঠবো ধূপগুড়িবাসী। প্রথমেই যে খবরের দিকে আমাদের নজর রাখতেই হচ্ছে, 100 দিনের বঞ্চনায় আরো বড় আন্দোলন। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর ক্ষোভ প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর। 100 দিনের কাজের টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র, বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর। মুখ্যমন্ত্রী ঠিক কি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শোনাবো একবার। মনে রাখবেন, বাংলার আবাস যোজনার টাকা কেন্দ্র বন্ধ করে দিয়েছে। 100 দিনের কাজের টাকা যারা কাজ করে তাদের দেওয়া হচ্ছে না। বাংলার আবাস যোজনা অনেকে ভাবছেন আমরা কেন দিচ্ছি না, ঘরে দিচ্ছি না এই কারণে দিতে পারছি না, কারণ এটা সেন্ট্রাল 60% দেয়, আমরাও 40% দিই, ওরা একা দেয় না, কিন্তু ওরা সবটা আমাদের বন্ধ করে রেখেছে। 100 দিনের কাজ যে টাকা বকেয়া আছে সেটা ওদের দিতে হবে, এবং যদি তারা না দেয় আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে। আমাদের প্রতিনিধি সেবক এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। সেবক, তোমার কি মনে হচ্ছে আন্দোলনে কি সমস্যার সমাধান হবে? ভুক্তভোগীরা কি বলছেন? একদমই, দেখো আমি রয়েছি এই মুহূর্তে পুরাতন মালদার একটি এলাকায়, কথা বলবো গ্রামীণ মানুষের সঙ্গে। দাদা, মুখ্যমন্ত্রী আজকে বলেছেন কেন্দ্র বকেয়া টাকা দিচ্ছে না, 100 দিনের প্রকল্পের টাকা আদায় আরো বৃহত্তর আন্দোলন হবে। আপনারা কি মনে করেন গ্রামের মানুষ? গ্রামের মানুষ কেন্দ্রে টাকা দিচ্ছে না বলছে, কিন্তু টাকা 100 দিনের কাজের টাকা যদি পাওয়া যায় তো গ্রামের লোকের উন্নয়ন হবে, ভালো হবে, কিন্তু টাকা তো পাচ্ছে না কেউ কাজ করে, আর 100 দিনের কাজও হচ্ছে না। আপনাদের কি অবস্থা 100 দিনের কাজে? 100 দিনের কাজে কি খবর, কি মানে কি হচ্ছে না হচ্ছে কিছু বুঝতে পারছি না। কোথায় কাজ হচ্ছে কোথায় কাজ হচ্ছে না কি সেটাও জানতে পারি না। কোনো মেম্বারের বলে না, কোনো পঞ্চায়েত থেকে বলে না, বা প্রধানরাও কোনো খবর টবর দেয় না। এবার আমাদের বাবার যেটা মানে জব কার্ড ছিল, সে জব কার্ড এখনও চোখে দেখতে পাইনি, চোখে দেখতে পেলাম না। এবার শুনছি জব কার্ড হয়ে আছে তোমাদের। অঞ্চলে গেলাম, অঞ্চলে বলছে জব কার্ড নাই। মেম্বারকে বলছি যে আমাদের জব কার্ডটা বের করে দাও। মানে কাজ পরে কথা, টাকা পরে। হ্যাঁ, জব কার্ডও দেখিনি চোখে। জব কার্ড হয়েছে আপনাদের নামে? জব কার্ড হয়ে আছে, প্লাস জব কার্ড হয়ে আছে বলছে যে জব কার্ড হয়ে আছে। মেম্বার বলছে জব কার্ড হয়েছে, পঞ্চায়েত থেকে মেম্বার থেকে প্রধান থেকে বলছে জব কার্ড হয়েছে। অঞ্চলে যাও পেয়ে যাবা, অঞ্চলে যাচ্ছি বলছে না জব কার্ড নাই। দেখো, জব কার্ড নিয়ে সমস্যার কথা শুনলাম,
মুখ্যমন্ত্রী বলছেন আরো বৃহত্তর আন্দোলন, কিভাবে দেখছেন? মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বৃহত্তর থেকে বৃহত্তর আন্দোলন করুন, আর কেন্দ্র সরকার এইভাবে সাধারণ মানুষদের বঞ্চিত করতে থাকুন। কিন্তু যেসব মানুষগুলো কাজ করেছেন, গ্রামের সাধারণ মানুষ, তাদের এক একটা লোকের যে মনের ইচ্ছা, আশা, আকাঙ্ক্ষা প্রতিটা মুহূর্তে যে আমরা এই টাকাটা পেলে এই করব এই করতে করতে অনেক প্রহর পার হয়ে গেল, কোনো দিকে কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে না। এইটা নিয়ে কে ভাবছেন, কারা ভাবছেন? এইটা হচ্ছে আমার সরকারের কাছে প্রশ্ন, যে বৃহত্তর আন্দোলন আপনারা করুন, কেন্দ্র সরকার এইভাবে বঞ্চিত করুন। সাধারণ লোকের জায়গায় দাঁড়িয়ে একবার দেখুন যে 100 দিনের কাজ করার পর তারা এতদিন ধরে টাকা পাচ্ছে না, কেউ কেউ জব কার্ডই পাননি খুঁজে, তাহলে তাদের পরিস্থিতি কি? এই যে কেন্দ্র রাজ্য রাখছে কিভাবে দেখছেন? কেন্দ্র রাজ্যের সংঘাত চলছে, এরকম ভাবেই চলতে থাকবে। কিন্তু সাধারণ লোকের কোনো রকম ভাবনা চিন্তা না কেন্দ্র সরকারের মাথায় আছে না রাজ্য সরকারের মাথায় আছে। এই নিয়ে সাধারণ গ্রাম লোকজন কাজের তাগিদে বাইরে চলে যাচ্ছে, 100 দিনের কাজ করেও টাকা পাচ্ছে না, এখানে 100 দিনের কাজও পাচ্ছে না, সেই সূত্রে তারা বাইরে গিয়ে কাজকর্ম করছেন, এইভাবেই তাদের জীবন চলছে। তাহলে কি শুধু রাজনীতির অঙ্কে এটাকে মাপযোগ্য? হ্যাঁ, আমরা ওই সাধারণ লোকজনদের দেখছি শুধু রাজনীতির শিকার। উনি বলেন টাকা দিচ্ছে না, ইনি বলেন আমরা টাকা পাচ্ছি না, এই করেই চলছে। কিন্তু সাধারণ লোকের তো কোনো রকম সুরাহা হচ্ছে না, ওরা তো কোনো রকম টাকা পয়সা পাচ্ছে না, ওরা বাইরে চলে যাচ্ছে কাজ করতে। কি চাইছেন এখন? আমরা এখন চাইছি সেবক বোঝা গেল যে 100 দিনের এই বঞ্চনায় কিন্তু আরো বড় আন্দোলনের দিকে এগোতে চলেছে। আমরা জানি যে আমাদের রাজ্যে 3 জেলা মালদা, উত্তর 24 পরগনা এবং দক্ষিণ 24 পরগনায় সব থেকে বেশি শ্রমিক রয়েছেন, 100 দিনের শ্রমিক বেশি রয়েছেন, এবং তাই জন্যই আমরা 3 জেলায় আমাদের 3 প্রতিনিধির সাথে কথা বলছি। আমরা মালদা থেকে শুনলাম, এবার আমাদের আরেক প্রতিনিধি জিয়াউল এই মুহূর্তে রয়েছেন উত্তর 24 পরগনা থেকে। জিয়াউলের কাছে যাব সরাসরি। জিয়াউল, তোমার থেকে জানতে চাইবো, যারা টাকা পাচ্ছেন না ঠিক পুজোর মুখে, তাদের কি অবস্থা? দেখো, তাদের মধ্যে যেমন হতাশা এবং তাদের মধ্যে ক্ষোভও বাড়ছে। ক্ষোভ শুধু বাড়ছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ কেন্দ্র যে টাকা বন্ধ করে রেখেছে তার জন্য তাদের ক্ষোভটা বাড়ছে। তোমাকে একটু পরিসংখ্যান দিয়ে জানিয়ে রাখবো, এই উত্তর 24 পরগনা জেলায় প্রায় 55,100 দিনের শ্রমিক যারা টাকা পাননি পুজোর আগে, এবং সব মিলিয়ে টাকার অঙ্ক যদি ধরি তোমাকে প্রায় 150 কোটি টাকা শুধুমাত্র উত্তর 24 পরগনার যারা 100 দিনের কাজ করেছেন তারা এই টাকা পাননি। এবং বারবার তারা বিডিওর কাছে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন, বারবার তারা রাজ্যকে বলেছেন, কিন্তু রাজ্যের বারবার দাবি তারাও কিন্তু কেন্দ্রের কাছে যাচ্ছেন, কিন্তু তারা টাকা পাচ্ছেন না। এবং যা নিয়ে যেহেতু একেবারে পুজোর মুখে প্রায় 6 মাস আগের টাকা তারা আগে কাজ করেছেন, সেই টাকা কিন্তু কেন্দ্র শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণেই বন্ধ করে রেখেছে। ফলে সাধারণ মানুষের যে ক্ষোভ বিক্ষোভ সেটা কিন্তু হু করে বাড়ছে। এবং পুজোর আগে অনেকেই আশা করেছিল যেভাবে আন্দোলনের তীব্র এবং যেভাবে কেন্দ্র সরকার হয়তো পুজোর মুখে তাদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য 100 দিনের টাকা তাদের অ্যাকাউন্টে ঢোকাবেন, কিন্তু হাজার আন্দোলন হয়েছে, রাজ্য থেকে একাধিক হাজার হাজার শ্রমিক তারা কিন্তু একেবারে দিল্লিতে গেছে, ধর্ণা দিয়েছেন, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। অর্থাৎ পুজো আর মাত্র কয়েকদিন বাকি, সেখানে এখনো পর্যন্ত কোনো টাকা আসেনি। ফলে তাদের হতাশা বাড়ছে। পুজোর মুখেই এখনো পর্যন্ত কোনো টাকা আসেনি, ফলে চরম দুর্ভোগে রয়েছেন 100 দিনের শ্রমিকরা। 100 দিনের বঞ্চনায় আরো বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি রয়েছেন। আমাদের আরো এক প্রতিনিধি দক্ষিণ 24 পরগনা থেকে রয়েছেন, অর্পণ এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। অর্পণের কাছে এবার যাব সরাসরি। অর্পণ, আদালত থেকে নির্দেশ দিয়েছে যে যোগ্যদেরকে তাদের যোগ্যদের যাতে তাদের টাকা ফেরত দেওয়া হয় তার নির্দেশ দিয়েছে আদালতের তরফ থেকে, কিন্তু কি মনে হচ্ছে আইনি পথেই কি মিলবে সমাধান? একদমই, দেখো, দক্ষিণ 24 পরগনা সব থেকে বেশি শ্রমিক এই 100 দিনের কাজে তারা কাজ করেছেন এবং তারা বঞ্চিত। এবং দিল্লি থেকে, কলকাতা থেকে শুরু করে দিল্লি পর্যন্ত এই যে টাকা আন্দোলন, টাকা কেন্দ্র থেকে আনার জন্য তারা আন্দোলন করেছেন। এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন যারা দীর্ঘদিন ধরে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, যাদের কাছে শ্রমিক এসে দীর্ঘদিন ক্ষোভ বিক্ষোভ জানিয়েছেন তাদের টাকার জন্য। যেমন দিল্লিতে আন্দোলন হয়েছে, হাইকোর্ট জানতে চেয়েছে, এবার আপনারা কোন পথে সমাধান 100 দিনের টাকার? মানুষের অধিকার, মানুষের প্রাপ্য, তা আদায়ের জন্য বাংলার মাটিতে তৃণমূল কংগ্রেসের দায়বদ্ধতা আছে। কারণ মানুষ তার স্বাধীনতা এবং হক প্রাপ্য যদি না পায়, মানুষ তার বিভিন্ন পথে চেষ্টা করবে। আমরা দেখেছি আমাদের সকলের জননেতা প্রিয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে মানুষের কথা দিয়েছিল যে গণতান্ত্রিক এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে আমরা সেখানে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে আমরা সেখানে চেষ্টা করা হবে যে মানুষের অধিকারটা ফিরিয়ে আনা। তারপর রাজভবন অভিযানে ধর্নার মধ্য দিয়ে আমাদের নেতা বার্তা দিয়েছে যে বাংলার মানুষের স্বার্থে, গরিব মানুষের স্বার্থে, খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থে, অসহায় মানুষের স্বার্থে সেখানে আমাদের লড়াই চলবে। তারপরে হাইকোর্ট, মহামান্য আদালত, তিনিও
কেন্দ্রের কাছে জানতে চেয়েছেন অসহায় খেটে খাওয়া পিছিয়ে পড়া গরিব মানুষের যাদের প্রাপ্য টাকা কষ্টের পারিশ্রম কেন দেওয়া হবে না। আমি মনে করি যে অধিকার কখনো প্রতিষ্ঠা করতে হয় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ তৃণমূলের দাবি আইনি পথেই সমাধান মিলবে। ধন্যবাদ। অন্যদিকে বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী, কিন্তু অন্যদিকে আবার সুকান্ত মজুমদার তিনি বলছেন চুরি করলে টাকা, চুরি করা যদি বন্ধ হয় তবে টাকা পাবেন। চুরি বন্ধ করুন। আপনি ক্লাবের টাকা বন্ধ করেছেন, ক্লাব হিসেব দিচ্ছে না বলে, তা আপনি হিসেব দিন, আপনার টাকাও বন্ধ হবে না। আপনারা চুরি করেছেন টাকা, এই চুরির জন্য তো বন্ধ আছে টাকা, টাকা না তাহলে তো বন্ধ ছিল না। এদিকে ধূপগুড়ি মহকুমায় মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র। ধূপগুড়ি ও বানারহাট ব্লক নিয়ে নতুন মহকুমা উপনির্বাচনের প্রচারে মহকুমার প্রতিশ্রুতি দেয় তৃণমূল। এবং তারপরেই দেখুন আনন্দের সবুজ আবির খেলায় মেতে উঠেছিল 8ই সেপ্টেম্বরের ছবি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, যখন ঘোষণা করা হয় যে উপনির্বাচনে জিতলে ধূপগুড়িকে মহকুমা করা হবে। এবং যথারীতি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি ধূপগুড়ি মহকুমায় মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র। ধূপগুড়ি আমরা আপনাদের নির্বাচনের আগে কথা দিয়েছিলাম যে নতুন সাব ডিভিশন করব, এটা আজকে ক্যাবিনেটে পাস হয়ে গেছে। ধূপগুড়ি, বানারহাট আর ধূপগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটি নিয়ে ধূপগুড়ি সাব ডিভিশন একটা করে দেওয়া হচ্ছে। আর এই প্রতিশ্রুতিতেই খুশি ধূপগুড়িবাসী। ধূপগুড়িবাসীর জন্য একটা বিরাট পাওনা। দীর্ঘ 10 বছরের একটা যুদ্ধ ছিল ধূপগুড়িবাসীর, অনেকেই মিলে এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিল, তার একটা ফলস্বরূপ আমরা পেয়েছি। আমরা খুব আনন্দিত, আশা করছি খুব দ্রুততার সঙ্গে কাজ শুরু হবে। এই উপলব্ধি, এই যে আনন্দ, এটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না, কারণ দীর্ঘ 10 বছরের আন্দোলন, তার ফসল এটা। আমরা অত্যন্ত খুশি। আমরা যেদিন নোটিফিকেশন হবে আমরা আলোর উৎসবে মেতে উঠবো ধূপগুড়িবাসী। আর প্রথমেই যে খবরের দিকে আমাদের নজর রাখতেই হচ্ছে, 100 দিনের বঞ্চনায় আরো বড় আন্দোলন। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর ক্ষোভ প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর। 100 দিনের কাজের টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র, বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর। মুখ্যমন্ত্রী ঠিক কি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শোনাবো একবার। মনে রাখবেন, বাংলার আবাস যোজনার টাকা কেন্দ্র বন্ধ করে দিয়েছে। 100 দিনের কাজের টাকা যারা কাজ করে তাদের দেয়া হচ্ছে না। বাংলার আবাস যোজনা অনেকে ভাবছেন আমরা কেন দিচ্ছি না, করে দিচ্ছি না এই কারণে দিতে পারছি না, কারণ এটা সেন্ট্রাল 60% দেয়, আমরাও 40% দিই, ওরা একা দেয় না, কিন্তু ওরা সবটা আমাদের বন্ধ করে রেখেছে। 100 দিনের কাজ যে টাকা বকেয়া আছে সেটা ওদের দিতে হবে, এবং যদি তারা না দেয় আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে। আমাদের প্রতিনিধি সেবক এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। সেবক, তোমার কি মনে হচ্ছে আন্দোলনে কি সমস্যার সমাধান হবে? ভুক্তভোগীরা কি বলছেন? একদমই, দেখো আমি রয়েছি এই মুহূর্তে পুরাতন মালদার একটি এলাকায়, কথা বলবো গ্রামীণ মানুষের সঙ্গে। দাদা, মুখ্যমন্ত্রী আজকে বলেছেন কেন্দ্র বকেয়া টাকা দিচ্ছে না, 100 দিনের প্রকল্পের টাকা আদায় আরো বৃহত্তর আন্দোলন হবে। আপনারা কি মনে করেন গ্রামের মানুষ? গ্রামের মানুষ কেন্দ্রে টাকা দিচ্ছে না বলছে, কিন্তু টাকা 100 দিনের কাজের টাকা যদি পাওয়া যায় তো গ্রামের লোকের উন্নয়ন হবে, ভালো হবে, কিন্তু টাকা তো পাচ্ছে না কেউ কাজ করে, আর 100 দিনের কাজও হচ্ছে না। আপনাদের কি অবস্থা 100 দিনের কাজে? 100 দিনের কাজে কি খবর, কি মানে কি হচ্ছে না হচ্ছে কিছু বুঝতে পারছি না। কোথায় কাজ হচ্ছে কোথায় কাজ হচ্ছে না কি সেটাও জানতে পাই না। কোনো মেম্বারে বলে না, কোনো পঞ্চায়েত থেকে বলে না, বা প্রধানরাও কোনো খবর টবর দেয় না। এবার আমাদের বাবার যেটা মানে জব কার্ড ছিল, সেই জব কার্ড এখনও চোখে দেখতে পাইনি, চোখে দেখতে পেলাম না। এবার শুনছি জব কার্ড হয়ে আছে তোমাদের। অঞ্চলে গেলাম, অঞ্চলে বলছে জব কার্ড নাই। মেম্বারকে বলছি যে আমাদের জব কার্ডটা বের করে দাও। মানে কাজ পরে কথা, টাকা পরে? হ্যাঁ, জব কার্ডও দেখিনি চোখে। জব কার্ড হয়েছে আপনাদের নামে? জব কার্ড হয়ে আছে, প্লাস জব কার্ড হয়ে আছে বলছে যে জব কার্ড হয়ে আছে। মেম্বার বলছে জব কার্ড হয়েছে, পঞ্চায়েত থেকে মেম্বার থেকে প্রধান থেকে বলছে জব কার্ড হয়েছে, অঞ্চলে যাও পেয়ে যাবা। অঞ্চলে যাচ্ছি বলছে না জব কার্ড নাই। দেখো, জব কার্ড নিয়ে সমস্যার কথা শুনলাম,
মুখ্যমন্ত্রী বলছেন আরো বৃহত্তর আন্দোলন, কিভাবে দেখছেন? মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বৃহত্তর থেকে বৃহত্তর আন্দোলন করুন, আর কেন্দ্র সরকার এইভাবে সাধারণ মানুষদের বঞ্চিত করতে থাকুন। কিন্তু যেসব মানুষগুলো কাজ করেছেন, গ্রামের সাধারণ মানুষ, তাদের এক একটা লোকের যে মনের ইচ্ছা, আশা, আকাঙ্ক্ষা প্রতিটা মুহূর্তে যে আমরা এই টাকাটা পেলে এই করব এই করতে করতে অনেক প্রহর পার হয়ে গেল, কোনো দিকে কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে না। এইটা নিয়ে কে ভাবছেন, কারা ভাবছেন? এইটা হচ্ছে আমার সরকারের কাছে প্রশ্ন, যে বৃহত্তর আন্দোলন আপনারা করুন, কেন্দ্র সরকার এইভাবে বঞ্চিত করুন। সাধারণ লোকের জায়গায় দাঁড়িয়ে একবার দেখুন যে 100 দিনের কাজ করার পর তারা এতদিন ধরে টাকা পাচ্ছে না, কেউ জব কার্ডই পাননি খুঁজে, তাহলে তাদের পরিস্থিতি কি? এই যে কেন্দ্র রাজ্য রাখছে কিভাবে দেখছেন? কেন্দ্র রাজ্যের সংঘাত চলছে, এরকম ভাবে চলতে থাকবে, কিন্তু সাধারণ লোকের কোনো রকম ভাবনা চিন্তা না কেন্দ্র সরকারের মাথায় আছে না রাজ্য সরকারের মাথায় আছে। এই নিয়ে সাধারণ গ্রাম লোকজনের কাজের তাগিদে বাইরে চলে যাচ্ছে, 100 দিনের কাজ করেও টাকা পাচ্ছে না, এখানে 100 দিনের কাজও পাচ্ছে না, সেই সূত্রে তারা বাইরে গিয়ে কাজকর্ম করছেন, এইভাবেই তাদের জীবন চলছে। তাহলে কি শুধু রাজনীতির অঙ্কে এটাকে মাপযোগ্য? হ্যাঁ, আমরা ওই সাধারণ লোকজনদের দেখছি শুধু রাজনীতির শিকার। উনি বলেন টাকা দিচ্ছে না, ইনি বলেন আমরা টাকা পাচ্ছি না, এই করেই চলছে। কিন্তু সাধারণ লোকের তো কোনো রকম সুরাহা হচ্ছে না, ওরা তো কোনো রকম টাকা পয়সা পাচ্ছে না, ওরা বাইরে চলে যাচ্ছে কাজ করতে। কি চাইছেন এখন? আমরা এখন চাইছি সেবক বোঝা গেল যে 100 দিনের এই বঞ্চনায় কিন্তু আরো বড় আন্দোলনের দিকে এগোতে চলেছে। আমরা জানি যে আমাদের রাজ্যে 3 জেলা মালদা, উত্তর 24 পরগনা এবং দক্ষিণ 24 পরগনায় সব থেকে বেশি শ্রমিক রয়েছেন, 100 দিনের শ্রমিক বেশি রয়েছেন, এবং তাই জন্যই আমরা 3 জেলায় আমাদের 3 প্রতিনিধির সাথে কথা বলছি। আমরা মালদা থেকে শুনলাম, এবার আমাদের আরেক প্রতিনিধি জিয়াউল এই মুহূর্তে রয়েছেন উত্তর 24 পরগনা থেকে। জিয়াউলের কাছে যাব সরাসরি। জিয়াউল, তোমার থেকে জানতে চাইবো যারা টাকা পাচ্ছেন না ঠিক পুজোর মুখে, তাদের কি অবস্থা? দেখো, তাদের মধ্যে যেমন হতাশা এবং তাদের মধ্যে ক্ষোভও বাড়ছে। ক্ষোভ শুধু বাড়ছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ কেন্দ্র যে টাকা বন্ধ করে রেখেছে তার জন্য তাদের ক্ষোভটা বাড়ছে। তোমাকে একটু পরিসংখ্যান দিয়ে জানিয়ে রাখবো, এই উত্তর 24 পরগনা জেলায় প্রায় 55,100 দিনের শ্রমিক যারা টাকা পাননি পুজোর আগে, এবং সব মিলিয়ে টাকার অঙ্ক যদি ধরি তোমাকে প্রায় 150 কোটি টাকা শুধুমাত্র উত্তর 24 পরগনার যারা 100 দিনের কাজ করেছেন তারা এই টাকা পাননি। এবং বারবার তারা বিডিওর কাছে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন, বারবার তারা রাজ্যকে বলেছেন, কিন্তু রাজ্যের বারবার দাবি তারাও কিন্তু কেন্দ্রের কাছে যাচ্ছেন, কিন্তু তারা টাকা পাচ্ছেন না। এবং জানিয়ে যেহেতু একেবারে পুজোর মুখে প্রায় 6 মাস আগের টাকা তারা আগে কাজ করেছেন, সেই টাকা কিন্তু কেন্দ্র শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণেই বন্ধ করে রেখেছে। ফলে সাধারণ মানুষের যে ক্ষোভ বিক্ষোভ সেটা কিন্তু হু করে বাড়ছে। এবং পুজোর আগে অনেকেই আশা করেছিল যেভাবে আন্দোলনের তীব্র এবং যেভাবে কেন্দ্র সরকার হয়তো পুজোর মুখে তাদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য 100 দিনের টাকা তাদের অ্যাকাউন্টে ঢোকাবেন, কিন্তু হাজার আন্দোলন হয়েছে, রাজ্য থেকে একাধিক হাজার হাজার শ্রমিক তারা কিন্তু একেবারে দিল্লিতে গেছে, ধর্ণা দিয়েছেন, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। অর্থাৎ পুজো আর মাত্র কয়েকদিন বাকি, সেখানে এখনো পর্যন্ত কোনো টাকা আসেনি, ফলে তাদের হতাশা বাড়ছে। পুজোর মুখেই এখনো পর্যন্ত কোনো টাকা আসেনি, ফলে চরম দুর্ভোগে রয়েছেন 100 দিনের শ্রমিকরা। 100 দিনের বঞ্চনায় আরো বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি রয়েছেন। আমাদের আরো এক প্রতিনিধি দক্ষিণ 24 পরগনা থেকে রয়েছেন অর্পণ, এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। অর্পণের কাছে এবার যাব সরাসরি। অর্পণ, আদালত থেকে নির্দেশ দিয়েছে যে যোগ্যদেরকে যোগ্যদের যাতে তাদের টাকা ফেরত দেওয়া হয় তার নির্দেশ দিয়েছে আদালতের তরফ থেকে, কিন্তু কি মনে হচ্ছে আইনি পথেই কি মিলবে সমাধান? একদমই, দেখো, দক্ষিণ 24 পরগনার সব থেকে বেশি শ্রমিক এই 100 দিনের কাজে তারা কাজ করেছেন এবং তারা বঞ্চিত। এবং দিল্লি থেকে, কলকাতা থেকে শুরু করে দিল্লি পর্যন্ত এই যে টাকা আন্দোলন, টাকা কেন্দ্র থেকে আনার জন্য তারা আন্দোলন করেছেন। এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন যারা দীর্ঘদিন ধরে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, যাদের কাছে শ্রমিক এসে দীর্ঘদিন ক্ষোভ বিক্ষোভ জানিয়েছেন তাদের টাকার জন্য। যেমন দিল্লিতে আন্দোলন হয়েছে, হাইকোর্ট জানতে চেয়েছে, এবার আপনারা কোন পথে সমাধান 100 দিনের টাকার? মানুষের অধিকার, মানুষের প্রাপ্য, তা আদায়ের জন্য বাংলার মাটিতে তৃণমূল কংগ্রেসের দায়বদ্ধতা আছে। কারণ মানুষ তার স্বাধীনতা এবং হক প্রাপ্য যদি না পায়, মানুষ তার বিভিন্ন পথে চেষ্টা করবে। আমরা দেখেছি আমাদের সকলের জননেতা প্রিয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে মানুষের কথা দিয়েছিল যে গণতান্ত্রিক এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে আমরা সেখানে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে আমরা সেখানে চেষ্টা করা হবে যে মানুষের অধিকারটা ফিরিয়ে আনা। তারপর রাজভবন অভিযানে ধর্নার মধ্য দিয়ে আমাদের নেতা বার্তা দিয়েছে যে বাংলার মানুষের স্বার্থে, গরিব মানুষের স্বার্থে, খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থে, অসহায় মানুষের স্বার্থে সেখানে আমাদের লড়াই চলবে। তারপরে হাইকোর্ট, মহামান্য আদালত, তিনিও
কেন্দ্রের কাছে জানতে চেয়েছেন অসহায় খেটে খাওয়া পিছিয়ে পড়া গরিব মানুষের যাদের প্রাপ্য টাকা কষ্টের পরিশ্রম কেন দেওয়া হবে না। আমি মনে করি যে অধিকার কখনো প্রতিষ্ঠা করতে হয় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ তৃণমূলের দাবি আইনি পথেই সমাধান মিলবে। ধন্যবাদ। অন্যদিকে বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী, কিন্তু অন্যদিকে আবার সুকান্ত মজুমদার তিনি বলছেন চুরি করলে টাকা, চুরি করা যদি বন্ধ হয় তবে টাকা পাবেন। চুরি বন্ধ করুন। আপনি ক্লাবের টাকা বন্ধ করেছেন, ক্লাব হিসেব দিচ্ছে না বলে, তা আপনি হিসেব দিন, আপনার টাকাও বন্ধ হবে না। আপনারা চুরি করেছেন টাকা, এই চুরির জন্য তো বন্ধ আছে টাকা, টাকা না তাহলে তো বন্ধ ছিল না। এদিকে ধূপগুড়ি মহকুমায় মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র, ধূপগুড়ি ও বানারহাট ব্লক নিয়ে নতুন মহকুমা উপনির্বাচনের প্রচারে মহকুমার প্রতিশ্রুতি দেয় তৃণমূল। এবং তারপরেই দেখুন আনন্দের সবুজ আবির খেলায় মেতে উঠেছিল 8ই সেপ্টেম্বরের ছবি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, যখন ঘোষণা করা হয় যে উপনির্বাচনে জিতলে ধূপগুড়িকে মহকুমা করা হবে। এবং যথারীতি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি ধূপগুড়ি মহকুমায় মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র। ধূপগুড়ি আমরা আপনাদের নির্বাচনের আগে কথা দিয়েছিলাম যে নতুন সাব ডিভিশন করব, এটা আজকে ক্যাবিনেটে পাস হয়ে গেছে। ধূপগুড়ি, বানারহাট আর ধূপগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটি নিয়ে ধূপগুড়ি সাব ডিভিশন একটা করে দেওয়া হচ্ছে। আর এই প্রতিশ্রুতিতেই খুশি ধূপগুড়িবাসী। ধূপগুড়িবাসীর জন্য একটা বিরাট পাওনা। দীর্ঘ 10 বছরের একটা যুদ্ধ ছিল ধূপগুড়িবাসীর, অনেকেই মিলে এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিল, তার একটা ফলস্বরূপ আমরা পেয়েছি। আমরা খুব আনন্দিত, আশা করছি খুব দ্রুততার সঙ্গে কাজ শুরু হবে। এই উপলব্ধি, এই যে আনন্দ, এটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না, কারণ দীর্ঘ 10 বছরের আন্দোলন, তার ফসল এটা। আমরা অত্যন্ত খুশি। আমরা যেদিন নোটিফিকেশন হবে আমরা আলোর উৎসবে মেতে উঠবো ধূপগুড়িবাসী। আর প্রথমেই যে খবরের দিকে আমাদের নজর রাখতেই হচ্ছে, 100 দিনের বঞ্চনায় আরো বড় আন্দোলন। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর ক্ষোভ প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর। 100 দিনের কাজের টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র, বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর। মুখ্যমন্ত্রী ঠিক কি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শোনাবো একবার। মনে রাখবেন, বাংলার আবাস যোজনার টাকা কেন্দ্র বন্ধ করে দিয়েছে। 100 দিনের কাজের টাকা যারা কাজ করে তাদের দেয়া হচ্ছে না। বাংলার আবাস যোজনা অনেকে ভাবছেন আমরা কেন দিচ্ছি না, করে দিচ্ছি না এই কারণে দিতে পারছি না, কারণ এটা সেন্ট্রাল 60% দেয়, আমরাও 40% দিই, ওরা একা দেয় না, কিন্তু ওরা সবটা আমাদের বন্ধ করে রেখেছে। 100 দিনের কাজ যে টাকা বকেয়া আছে সেটা ওদের দিতে হবে, এবং যদি তারা না দেয় আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে। আমাদের প্রতিনিধি সেবক এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। সেবক, তোমার কি মনে হচ্ছে আন্দোলনে কি সমস্যার সমাধান হবে? ভুক্তভোগীরা কি বলছেন? একদমই, দেখো আমি রয়েছি এই মুহূর্তে পুরাতন মালদার একটি এলাকায়, কথা বলবো গ্রামীণ মানুষের সঙ্গে। দাদা, মুখ্যমন্ত্রী আজকে বলেছেন কেন্দ্র বকেয়া টাকা দিচ্ছে না, 100 দিনের প্রকল্পের টাকা আদায় আরো বৃহত্তর আন্দোলন হবে। আপনারা কি মনে করেন গ্রামের মানুষ? গ্রামের মানুষ কেন্দ্রে টাকা দিচ্ছে না বলছে, কিন্তু টাকা 100 দিনের কাজের টাকা যদি পাওয়া যায় তো গ্রামের লোকের উন্নয়ন হবে, ভালো হবে, কিন্তু টাকা তো পাচ্ছে না কেউ কাজ করে, আর 100 দিনের কাজও হচ্ছে না। আপনাদের কি অবস্থা 100 দিনের কাজে? 100 দিনের কাজে কি খবর, কি মানে কি হচ্ছে না হচ্ছে কিছু বুঝতে পারছি না। কোথায় কাজ হচ্ছে কোথায় কাজ হচ্ছে না কি সেটাও জানতে পারি না। কোনো মেম্বারে বলে না, কোনো পঞ্চায়েত থেকে বলে না, বা প্রধানরাও কোনো খবর টবর দেয় না। এবার আমাদের বাবার যেটা মানে জব কার্ড ছিল, সেই জব কার্ড এখনও চোখে দেখতে পাইনি, চোখে দেখতে পেলাম না। এবার শুনছি জব কার্ড হয়ে আছে তোমাদের। অঞ্চলে গেলাম, অঞ্চলে বলছে জব কার্ড নাই। মেম্বারকে বলছি যে আমাদের জব কার্ডটা বের করে দাও। মানে কাজ পরে কথা, টাকা পরে। হ্যাঁ, জব কার্ডও দেখিনি চোখে। জব কার্ড হয়েছে আপনাদের নামে? জব কার্ড হয়ে আছে, প্লাস জব কার্ড হয়ে আছে বলছে যে জব কার্ড হয়ে আছে। মেম্বার বলছে জব কার্ড হয়েছে, পঞ্চায়েত থেকে মেম্বার থেকে প্রধান থেকে বলছে জব কার্ড হয়েছে। অঞ্চলে যাও পেয়ে যাবা, অঞ্চলে যাচ্ছি বলছে না জব কার্ড নাই। দেখো, জব কার্ড নিয়ে সমস্যার কথা শুনলাম,
মুখ্যমন্ত্রী বলছেন আরো বৃহত্তর আন্দোলন, কিভাবে দেখছেন? মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বৃহত্তর থেকে বৃহত্তর আন্দোলন করুন, আর কেন্দ্র সরকার এইভাবে সাধারণ মানুষদের বঞ্চিত করতে থাকুন। কিন্তু যেসব মানুষগুলো কাজ করেছেন, গ্রামের সাধারণ মানুষ, তাদের এক একটা লোকের যে মনের ইচ্ছা, আশা, আকাঙ্ক্ষা প্রতিটা মুহূর্তে যে আমরা এই টাকাটা পেলে এই করব এই করতে করতে অনেক প্রহর পার হয়ে গেল, কোনো দিকে কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে না। এইটা নিয়ে কে ভাবছেন, কারা ভাবছেন? এইটা হচ্ছে আমার সরকারের কাছে প্রশ্ন, যে বৃহত্তর আন্দোলন আপনারা করুন, কেন্দ্র সরকার এইভাবে বঞ্চিত করুন। সাধারণ লোকের জায়গায় দাঁড়িয়ে একবার দেখুন যে 100 দিনের কাজ করার পর তারা এতদিন ধরে টাকা পাচ্ছে না, কেউ জব কার্ডই পাননি খুঁজে, তাহলে তাদের পরিস্থিতি কি? এই যে কেন্দ্র রাজ্য রাখছে কিভাবে দেখছেন? কেন্দ্র রাজ্যের সংঘাত চলছে, এরকম ভাবে চলতে থাকবে, কিন্তু সাধারণ লোকের কোনো রকম ভাবনা চিন্তা না কেন্দ্র সরকারের মাথায় আছে না রাজ্য সরকারের মাথায় আছে। এই নিয়ে সাধারণ গ্রাম লোকজনের কাজের তাগিদে বাইরে চলে যাচ্ছে, 100 দিনের কাজ করেও টাকা পাচ্ছে না, এখানে 100 দিনের কাজও পাচ্ছে না, সেই সূত্রে তারা বাইরে গিয়ে কাজকর্ম করছেন, এইভাবেই তাদের জীবন চলছে। তাহলে কি শুধু রাজনীতির অঙ্কে এটাকে মাপযোগ্য? হ্যাঁ, আমরা ওই সাধারণ লোকজনদের দেখছি শুধু রাজনীতির শিকার। উনি বলেন টাকা দিচ্ছে না, ইনি বলেন আমরা টাকা পাচ্ছি না, এই করেই চলছে। কিন্তু সাধারণ লোকের তো কোনো রকম সুরাহা হচ্ছে না, ওরা তো কোনো রকম টাকা পয়সা পাচ্ছে না, ওরা বাইরে চলে যাচ্ছে কাজ করতে। কি চাইছেন এখন? আমরা এখন চাইছি সেবক বোঝা গেল যে 100 দিনের এই বঞ্চনায় কিন্তু আরো বড় আন্দোলনের দিকে এগোতে চলেছে। আমরা জানি যে আমাদের রাজ্যে 3 জেলা মালদা, উত্তর 24 পরগনা এবং দক্ষিণ 24 পরগনায় সব থেকে বেশি শ্রমিক রয়েছেন, 100 দিনের শ্রমিক বেশি রয়েছেন, এবং তাই জন্যই আমরা 3 জেলায় আমাদের 3 প্রতিনিধির সাথে কথা বলছি। আমরা মালদা থেকে শুনলাম, এবার আমাদের আরেক প্রতিনিধি জিয়াউল এই মুহূর্তে রয়েছেন উত্তর 24 পরগনা থেকে। জিয়াউলের কাছে যাব সরাসরি। জিয়াউল, তোমার থেকে জানতে চাইবো যারা টাকা পাচ্ছেন না ঠিক পুজোর মুখে, তাদের কি অবস্থা? দেখো, তাদের মধ্যে যেমন হতাশা এবং তাদের মধ্যে ক্ষোভও বাড়ছে। ক্ষোভ শুধু বাড়ছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ কেন্দ্র যে টাকা বন্ধ করে রেখেছে তার জন্য তাদের ক্ষোভটা বাড়ছে। তোমাকে একটু পরিসংখ্যান দিয়ে জানিয়ে রাখবো, এই উত্তর 24 পরগনা জেলায় প্রায় 55,100 দিনের শ্রমিক যারা টাকা পাননি পুজোর আগে, এবং সব মিলিয়ে টাকার অঙ্ক যদি ধরি তোমাকে প্রায় 150 কোটি টাকা শুধুমাত্র উত্তর 24 পরগনার যারা 100 দিনের কাজ করেছেন তারা এই টাকা পাননি। এবং বারবার তারা বিডিওর কাছে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন, বারবার তারা রাজ্যকে বলেছেন, কিন্তু রাজ্যের বারবার দাবি তারাও কিন্তু কেন্দ্রের কাছে যাচ্ছেন, কিন্তু তারা টাকা পাচ্ছেন না। এবং যা নিয়ে যেহেতু একেবারে পুজোর মুখে প্রায় 6 মাস আগের টাকা তারা আগে কাজ করেছেন, সেই টাকা কিন্তু কেন্দ্র শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণেই বন্ধ করে রেখেছে। ফলে সাধারণ মানুষের যে ক্ষোভ বিক্ষোভ সেটা কিন্তু হু করে বাড়ছে। এবং পুজোর আগে অনেকেই আশা করেছিল যেভাবে আন্দোলনের তীব্র এবং যেভাবে কেন্দ্র সরকার হয়তো পুজোর মুখে তাদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য 100 দিনের টাকা তাদের অ্যাকাউন্টে ঢোকাবেন, কিন্তু হাজার আন্দোলন হয়েছে, রাজ্য থেকে একাধিক হাজার হাজার শ্রমিক তারা কিন্তু একেবারে দিল্লিতে গেছে, ধর্ণা দিয়েছেন, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। অর্থাৎ পুজো আর মাত্র কয়েকদিন বাকি, সেখানে এখনো পর্যন্ত কোনো টাকা আসেনি। ফলে তাদের হতাশা বাড়ছে। পুজোর মুখেই এখনো পর্যন্ত কোনো টাকা আসেনি, ফলে চরম দুর্ভোগে রয়েছেন 100 দিনের শ্রমিকরা। 100 দিনের বঞ্চনায় আরো বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি রয়েছেন। আমাদের আরো এক প্রতিনিধি দক্ষিণ 24 পরগনা থেকে রয়েছেন অর্পণ, এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। অর্পণের কাছে এবার যাব সরাসরি। অর্পণ, আদালত থেকে নির্দেশ দিয়েছে যে যোগ্যদেরকে তাদের যোগ্যদের যাতে তাদের টাকা ফেরত দেওয়া হয় তার নির্দেশ দিয়েছে আদালতের তরফ থেকে, কিন্তু কি মনে হচ্ছে আইনি পথেই কি মিলবে সমাধান? একদমই, দেখো, দক্ষিণ 24 পরগনার সব থেকে বেশি শ্রমিক এই 100 দিনের কাজে তারা কাজ করেছেন এবং তারা বঞ্চিত। এবং দিল্লি থেকে, কলকাতা থেকে শুরু করে দিল্লি পর্যন্ত এই যে টাকা আন্দোলন, টাকা কেন্দ্র থেকে আনার জন্য তারা আন্দোলন করেছেন। এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন যারা দীর্ঘদিন ধরে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, যাদের কাছে শ্রমিক এসে দীর্ঘদিন ক্ষোভ বিক্ষোভ জানিয়েছেন তাদের টাকার জন্য। যেমন দিল্লিতে আন্দোলন হয়েছে, হাইকোর্ট জানতে চেয়েছে, এবার আপনারা কোন পথে সমাধান 100 দিনের টাকার? মানুষের অধিকার, মানুষের প্রাপ্য, তা আদায়ের জন্য বাংলার মাটিতে তৃণমূল কংগ্রেসের দায়বদ্ধতা আছে। কারণ মানুষ তার স্বাধীনতা এবং হক প্রাপ্য যদি না পায়, মানুষ তার বিভিন্ন পথে চেষ্টা করবে। আমরা দেখেছি আমাদের সকলের জননেতা প্রিয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে মানুষের কথা দিয়েছিল যে গণতান্ত্রিক এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে আমরা সেখানে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে আমরা সেখানে চেষ্টা করা হবে যে মানুষের অধিকারটা ফিরিয়ে আনা। তারপর রাজভবন অভিযানে ধর্নার মধ্য দিয়ে আমাদের নেতা বার্তা দিয়েছে যে বাংলার মানুষের স্বার্থে, গরিব মানুষের স্বার্থে, খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থে, অসহায় মানুষের স্বার্থে সেখানে আমাদের লড়াই চলবে। তারপরে হাইকোর্ট, মহামান্য আদালত, তিনিও
কেন্দ্রের কাছে জানতে চেয়েছেন অসহায় খেটে খাওয়া পিছিয়ে পড়া গরিব মানুষের যাদের প্রাপ্য টাকা কষ্টের পরিশ্রম কেন দেওয়া হবে না। আমি মনে করি যে অধিকার কখনো প্রতিষ্ঠা করতে হয় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ তৃণমূলের দাবি আইনি পথেই সমাধান মিলবে। ধন্যবাদ। অন্যদিকে বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী, কিন্তু অন্যদিকে আবার সুকান্ত মজুমদার তিনি বলছেন চুরি করলে টাকা, চুরি করা যদি বন্ধ হয় তবে টাকা পাবেন। চুরি বন্ধ করুন। আপনি ক্লাবের টাকা বন্ধ করেছেন, ক্লাব হিসেব দিচ্ছে না বলে, তা আপনি হিসেব দিন, আপনার টাকাও বন্ধ হবে না। আপনারা চুরি করেছেন টাকা, এই চুরির জন্য তো বন্ধ আছে টাকা, টাকা না তাহলে তো বন্ধ ছিল না। এদিকে ধূপগুড়ি মহকুমায় মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র, ধূপগুড়ি ও বানারহাট ব্লক নিয়ে নতুন মহকুমা উপনির্বাচনের প্রচারে মহকুমার প্রতিশ্রুতি দেয় তৃণমূল। এবং তারপরেই দেখুন আনন্দের সবুজ আবির খেলায় মেতে উঠেছিল 8ই সেপ্টেম্বরের ছবি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, যখন ঘোষণা করা হয় যে উপনির্বাচনে জিতলে ধূপগুড়িকে মহকুমা করা হবে। এবং যথারীতি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি ধূপগুড়ি মহকুমায় মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র। ধূপগুড়ি আমরা আপনাদের নির্বাচনের আগে কথা দিয়েছিলাম যে নতুন সাব ডিভিশন করব, এটা আজকে ক্যাবিনেটে পাস হয়ে গেছে। ধূপগুড়ি, বানারহাট আর ধূপগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটি নিয়ে ধূপগুড়ি সাব ডিভিশন একটা করে দেওয়া হচ্ছে। আর এই প্রতিশ্রুতিতেই খুশি ধূপগুড়িবাসী। ধূপগুড়িবাসীর জন্য একটা বিরাট পাওনা। দীর্ঘ 10 বছরের একটা যুদ্ধ ছিল ধূপগুড়িবাসীর, অনেকেই মিলে এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিল, তার একটা ফলস্বরূপ আমরা পেয়েছি। আমরা খুব আনন্দিত, আশা করছি খুব দ্রুততার সঙ্গে কাজ শুরু হবে। এই উপলব্ধি, এই যে আনন্দ, এটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না, কারণ দীর্ঘ 10 বছরের আন্দোলন, তার ফসল এটা। আমরা অত্যন্ত খুশি। আমরা যেদিন নোটিফিকেশন হবে আমরা আলোর উৎসবে মেতে উঠবো ধূপগুড়িবাসী। আর প্রথমেই যে খবরের দিকে আমাদের নজর রাখতেই হচ্ছে, 100 দিনের বঞ্চনায় আরো বড় আন্দোলন। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর ক্ষোভ প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর। 100 দিনের কাজের টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র, বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর। মুখ্যমন্ত্রী ঠিক কি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শোনাবো একবার। মনে রাখবেন, বাংলার আবাস যোজনার টাকা কেন্দ্র বন্ধ করে দিয়েছে। 100 দিনের কাজের টাকা যারা কাজ করে তাদের দেয়া হচ্ছে না। বাংলার আবাস যোজনা অনেকে ভাবছেন আমরা কেন দিচ্ছি না, করে দিচ্ছি না এই কারণে দিতে পারছি না, কারণ এটা সেন্ট্রাল 60% দেয়, আমরাও 40% দিই, ওরা একা দেয় না, কিন্তু ওরা সবটা আমাদের বন্ধ করে রেখেছে। 100 দিনের কাজ যে টাকা বকেয়া আছে সেটা ওদের দিতে হবে, এবং যদি তারা না দেয় আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে। আমাদের প্রতিনিধি সেবক এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। সেবক, তোমার কি মনে হচ্ছে আন্দোলনে কি সমস্যার সমাধান হবে? ভুক্তভোগীরা কি বলছেন? একদমই, দেখো আমি রয়েছি এই মুহূর্তে পুরাতন মালদার একটি এলাকায়, কথা বলবো গ্রামীণ মানুষের সঙ্গে। দাদা, মুখ্যমন্ত্রী আজকে বলেছেন কেন্দ্র বকেয়া টাকা দিচ্ছে না, 100 দিনের প্রকল্পের টাকা আদায় আরো বৃহত্তর আন্দোলন হবে। আপনারা কি মনে করেন গ্রামের মানুষ? গ্রামের মানুষ কেন্দ্রে টাকা দিচ্ছে না বলছে, কিন্তু টাকা 100 দিনের কাজের টাকা যদি পাওয়া যায় তো গ্রামের লোকের উন্নয়ন হবে, ভালো হবে, কিন্তু টাকা তো পাচ্ছে না কেউ কাজ করে, আর 100 দিনের কাজও হচ্ছে না। আপনাদের কি অবস্থা 100 দিনের কাজে? 100 দিনের কাজে কি খবর, কি মানে কি হচ্ছে না হচ্ছে কিছু বুঝতে পারছি না। কোথায় কাজ হচ্ছে কোথায় কাজ হচ্ছে না কি সেটাও জানতে পাই না। কোনো মেম্বারের বলে না, কোনো পঞ্চায়েত থেকে বলে না, বা প্রধানরাও কোনো খবর টবর দেয় না। এবার আমাদের বাবার যেটা মানে জব কার্ড ছিল, সে জব কার্ড এখনও চোখে দেখতে পাইনি, চোখে দেখতে পেলাম না। এবার শুনছি জব কার্ড হয়ে আছে তোমাদের। অঞ্চলে গেলাম, অঞ্চলে বলছে জব কার্ড নাই। মেম্বারকে বলছি যে আমাদের জব কার্ডটা বের করে দাও। মানে কাজ পরে কথা, টাকা পরে? হ্যাঁ, জব কার্ডও দেখিনি চোখে। জব কার্ড হয়েছে আপনাদের নামে? জব কার্ড হয়ে আছে, প্লাস জব কার্ড হয়ে আছে বলছে যে জব কার্ড হয়ে আছে। মেম্বার বলছে জব কার্ড হয়েছে, পঞ্চায়েত থেকে মেম্বার থেকে প্রধান থেকে বলছে জব কার্ড হয়েছে। অঞ্চলে যাও পেয়ে যাবা, অঞ্চলে যাচ্ছি বলছে না জব কার্ড নাই। দেখো, জব কার্ড নিয়ে সমস্যার কথা শুনলাম,
মুখ্যমন্ত্রী বলছেন আরো বৃহত্তর আন্দোলন, কিভাবে দেখছেন? মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বৃহত্তর থেকে বৃহত্তর আন্দোলন করুন, আর কেন্দ্র সরকার এইভাবে সাধারণ মানুষদের বঞ্চিত করতে থাকুন। কিন্তু যেসব মানুষগুলো কাজ করেছেন, গ্রামের সাধারণ মানুষ, তাদের এক একটা লোকের যে মনের ইচ্ছা, আশা, আকাঙ্ক্ষা প্রতিটা মুহূর্তে যে আমরা এই টাকাটা পেলে এই করব এই করতে করতে অনেক প্রহর পার হয়ে গেল, কোনো দিকে কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে না। এইটা নিয়ে কে ভাবছেন, কারা ভাবছেন? এইটা হচ্ছে আমার সরকারের কাছে প্রশ্ন, যে বৃহত্তর আন্দোলন আপনারা করুন, কেন্দ্র সরকার এইভাবে বঞ্চিত করুন। সাধারণ লোকের জায়গায় দাঁড়িয়ে একবার দেখুন যে 100 দিনের কাজ করার পর তারা এতদিন ধরে টাকা পাচ্ছে না, কেউ জব কার্ডই পাননি খুঁজে, তাহলে তাদের পরিস্থিতি কি? এই যে কেন্দ্র রাজ্য রাখছে কিভাবে দেখছেন? কেন্দ্র রাজ্যের সংঘাত চলছে, এরকম ভাবেই চলতে থাকবে। কিন্তু সাধারণ লোকের কোনো রকম ভাবনা চিন্তা না কেন্দ্র সরকারের মাথায় আছে না রাজ্য সরকারের মাথায় আছে। এই নিয়ে সাধারণ গ্রাম লোকজনের কাজের তাগিদে বাইরে চলে যাচ্ছে, 100 দিনের কাজ করেও টাকা পাচ্ছে না, এখানে 100 দিনের কাজও পাচ্ছে না, সেই সূত্রে তারা বাইরে গিয়ে কাজকর্ম করছেন। এইভাবেই তাদের জীবন চলছে। তাহলে কি শুধু রাজনীতির অঙ্কে এটাকে মাপযোগ্য? হ্যাঁ, আমরা ওই সাধারণ লোকজনদের দেখছি শুধু রাজনীতির শিকার। উনি বলেন টাকা দিচ্ছে না, ইনি বলেন আমরা টাকা পাচ্ছি না, এই করেই চলছে। কিন্তু সাধারণ লোকের তো কোনো রকম সুরাহা হচ্ছে না, ওরা তো কোনো রকম টাকা পয়সা পাচ্ছে না, ওরা বাইরে চলে যাচ্ছে কাজ করতে। কি চাইছেন এখন? আমরা এখন চাইছি সেবক বোঝা গেল যে 100 দিনের এই বঞ্চনায় কিন্তু আরো বড় আন্দোলনের দিকে এগোতে চলেছে। আমরা জানি যে আমাদের রাজ্যে 3 জেলা মালদা, উত্তর 24 পরগনা এবং দক্ষিণ 24 পরগনায় সব থেকে বেশি শ্রমিক রয়েছেন, 100 দিনের শ্রমিক বেশি রয়েছেন। এবং তাই জন্যই আমরা 3 জেলায় আমাদের 3 প্রতিনিধির সাথে কথা বলছি। আমরা মালদা থেকে শুনলাম, এবার আমাদের আরেক প্রতিনিধি জিয়াউল এই মুহূর্তে রয়েছেন উত্তর 24 পরগনা থেকে। জিয়াউলের কাছে যাব সরাসরি। জিয়াউল, তোমার থেকে জানতে চাইবো যারা টাকা পাচ্ছেন না ঠিক পুজোর মুখে, তাদের কি অবস্থা? দেখো, তাদের মধ্যে যেমন হতাশা এবং তাদের মধ্যে ক্ষোভও বাড়ছে। ক্ষোভ শুধু বাড়ছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ কেন্দ্র যে টাকা বন্ধ করে রেখেছে তার জন্য তাদের ক্ষোভটা বাড়ছে। তোমাকে একটু পরিসংখ্যান দিয়ে জানিয়ে রাখবো, এই উত্তর 24 পরগনা জেলায় প্রায় 55,100 দিনের শ্রমিক যারা টাকা পাননি পুজোর আগে, এবং সব মিলিয়ে টাকার অঙ্ক যদি ধরি তোমাকে প্রায় 150 কোটি টাকা শুধুমাত্র উত্তর 24 পরগনার যারা 100 দিনের কাজ করেছেন তারা এই টাকা পাননি। এবং বারবার তারা বিডিওর কাছে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন, বারবার তারা রাজ্যকে বলেছেন, কিন্তু রাজ্যের বারবার দাবি তারাও কিন্তু কেন্দ্রের কাছে যাচ্ছেন, কিন্তু তারা টাকা পাচ্ছেন না। এবং যা নিয়ে যেহেতু একেবারে পুজোর মুখে প্রায় 6 মাস আগের টাকা তারা আগে কাজ করেছেন, সেই টাকা কিন্তু কেন্দ্র শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণেই বন্ধ করে রেখেছে। ফলে সাধারণ মানুষের যে ক্ষোভ বিক্ষোভ সেটা কিন্তু হু করে বাড়ছে। এবং পুজোর আগে অনেকেই আশা করেছিল যেভাবে আন্দোলনের তীব্র এবং যেভাবে কেন্দ্র সরকার হয়তো পুজোর মুখে তাদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য 100 দিনের টাকা তাদের অ্যাকাউন্টে ঢোকাবেন, কিন্তু হাজার আন্দোলন হয়েছে, রাজ্য থেকে একাধিক হাজার হাজার শ্রমিক তারা কিন্তু একেবারে দিল্লিতে গেছে, ধর্ণা দিয়েছেন, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। অর্থাৎ পুজো আর মাত্র কয়েকদিন বাকি, সেখানে এখনো পর্যন্ত কোনো টাকা আসেনি। ফলে তাদের হতাশা বাড়ছে। পুজোর মুখেই এখনো পর্যন্ত কোনো টাকা আসেনি, ফলে চরম দুর্ভোগে রয়েছেন 100 দিনের শ্রমিকরা। 100 দিনের বঞ্চনায় আরো বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি রয়েছেন। আমাদের আরো এক প্রতিনিধি দক্ষিণ 24 পরগনা থেকে রয়েছেন অর্পণ, এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। অর্পণের কাছে এবার যাব সরাসরি। অর্পণ, আদালত থেকে নির্দেশ দিয়েছে যে যোগ্যদেরকে যোগ্যদের যাতে তাদের টাকা ফেরত দেওয়া হয় তার নির্দেশ দিয়েছে আদালতের তরফ থেকে, কিন্তু কি মনে হচ্ছে আইনি পথেই কি মিলবে সমাধান? একদমই, দেখো দক্ষিণ 24 পরগনার সব থেকে বেশি শ্রমিক এই 100 দিনের কাজে তারা কাজ করেছেন এবং তারা বঞ্চিত। এবং দিল্লি থেকে কলকাতা থেকে শুরু করে দিল্লি পর্যন্ত এই যে টাকা আন্দোলন, টাকা কেন্দ্র থেকে আনার জন্য তারা আন্দোলন করেছেন। এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন যারা দীর্ঘদিন ধরে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, যাদের কাছে শ্রমিক এসে দীর্ঘদিন ক্ষোভ বিক্ষোভ জানিয়েছেন তাদের টাকার জন্য। যেমন দিল্লিতে আন্দোলন হয়েছে, হাইকোর্ট জানতে চেয়েছে, এবার আপনারা কোন পথে সমাধান 100 দিনের টাকার? মানুষের অধিকার, মানুষের প্রাপ্য, তা আদায়ের জন্য বাংলার মাটিতে তৃণমূল কংগ্রেসের দায়বদ্ধতা আছে। কারণ মানুষ তার স্বাধীনতা এবং হক প্রাপ্য যদি না পায়, মানুষ তার বিভিন্ন পথে চেষ্টা করবে। আমরা দেখেছি আমাদের সকলের জননেতা প্রিয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে মানুষের কথা দিয়েছিল যে গণতান্ত্রিক এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে আমরা সেখানে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে আমরা সেখানে চেষ্টা করা হবে যে মানুষের অধিকারটা ফিরিয়ে আনা। তারপর রাজভবন অভিযানে ধর্নার মধ্য দিয়ে আমাদের নেতা বার্তা দিয়েছে যে বাংলার মানুষের স্বার্থে, গরিব মানুষের স্বার্থে, খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থে, অসহায় মানুষের স্বার্থে সেখানে আমাদের লড়াই চলবে। তারপরে হাইকোর্ট, মহামান্য আদালত তিনিও
কেন্দ্রের কাছে জানতে চেয়েছেন অসহায় খেটে খাওয়া পিছিয়ে পড়া গরিব মানুষের যাদের প্রাপ্য টাকা কষ্টের পরিশ্রম কেন দেওয়া হবে না। আমি মনে করি যে অধিকার কখনো প্রতিষ্ঠা করতে হয় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ তৃণমূলের দাবি আইনি পথেই সমাধান মিলবে। ধন্যবাদ। অন্যদিকে বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী, কিন্তু অন্যদিকে আবার সুকান্ত মজুমদার তিনি বলছেন চুরি করলে টাকা, চুরি করা যদি বন্ধ হয় তবে টাকা পাবেন। চুরি বন্ধ করুন। আপনি ক্লাবের টাকা বন্ধ করেছেন, ক্লাব হিসেব দিচ্ছে না বলে, তা আপনি হিসেব দিন, আপনার টাকাও বন্ধ হবে না। আপনারা চুরি করেছেন টাকা, এই চুরির জন্য তো বন্ধ আছে টাকা, টাকা না তাহলে তো বন্ধ ছিল না। এদিকে ধূপগুড়ি মহকুমায় মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র, ধূপগুড়ি ও বানারহাট ব্লক নিয়ে নতুন মহকুমা উপনির্বাচনের প্রচারে মহকুমার প্রতিশ্রুতি দেয় তৃণমূল। এবং তারপরেই দেখুন আনন্দের সবুজ আবির খেলায় মেতে উঠেছিল 8ই সেপ্টেম্বরের ছবি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, যখন ঘোষণা করা হয় যে উপনির্বাচনে জিতলে ধূপগুড়িকে মহকুমা করা হবে। এবং যথারীতি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি ধূপগুড়ি মহকুমায় মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র। ধূপগুড়ি আমরা আপনাদের নির্বাচনের আগে কথা দিয়েছিলাম যে নতুন সাব ডিভিশন করব, এটা আজকে ক্যাবিনেটে পাস হয়ে গেছে। ধূপগুড়ি, বানারহাট আর ধূপগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটি নিয়ে ধূপগুড়ি সাব ডিভিশন একটা করে দেওয়া হচ্ছে। আর এই প্রতিশ্রুতিতেই খুশি ধূপগুড়িবাসী। ধূপগুড়িবাসীর জন্য একটা বিরাট পাওনা। দীর্ঘ 10 বছরের একটা যুদ্ধ ছিল ধূপগুড়িবাসীর, অনেকেই মিলে এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিল, তার একটা ফলস্বরূপ আমরা পেয়েছি। আমরা খুব আনন্দিত, আশা করছি খুব দ্রুততার সঙ্গে কাজ শুরু হবে। এই উপলব্ধি, এই যে আনন্দ, এটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না, কারণ দীর্ঘ 10 বছরের আন্দোলন, তার ফসল এটা। আমরা অত্যন্ত খুশি। আমরা যেদিন নোটিফিকেশন হবে আমরা আলোর উৎসবে মেতে উঠবো ধূপগুড়িবাসী। প্রথমেই যে খবরের দিকে আমাদের নজর রাখতেই হচ্ছে, 100 দিনের বঞ্চনায় আরো বড় আন্দোলন। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর ক্ষোভ প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর। 100 দিনের কাজের টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র, বকেয়া না দিলে আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে বলে হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর। মুখ্যমন্ত্রী ঠিক কি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শোনাবো একবার। মনে রাখবেন, বাংলার আবাস যোজনার টাকা কেন্দ্র বন্ধ করে দিয়েছে। 100 দিনের কাজের টাকা যারা কাজ করে তাদের দেওয়া হচ্ছে না। বাংলার আবাস যোজনা অনেকে ভাবছেন আমরা কেন দিচ্ছি না, ঘরে দিচ্ছি না এই কারণে দিতে পারছি না, কারণ এটা সেন্ট্রাল 60% দেয়, আমরাও 40% দিই, ওরা একা দেয় না, কিন্তু ওরা সবটা আমাদের বন্ধ করে রেখেছে। 100 দিনের কাজ যে টাকা বকেয়া আছে সেটা ওদের দিতে হবে, এবং যদি তারা না দেয় আন্দোলন আরো বড় জায়গায় যাবে। আমাদের প্রতিনিধি সেবক এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। সেবক, তোমার কি মনে হচ্ছে আন্দোলনে কি সমস্যার সমাধান হবে? ভুক্তভোগীরা কি বলছেন? একদমই, দেখো আমি রয়েছি এই মুহূর্তে পুরাতন মালদার একটি এলাকায়, কথা বলবো গ্রামীণ মানুষের সঙ্গে। দাদা, মুখ্যমন্ত্রী আজকে বলেছেন কেন্দ্র বকেয়া টাকা দিচ্ছে না, 100 দিনের প্রকল্পের টাকা আদায় আরো বৃহত্তর আন্দোলন হবে। আপনারা কি মনে করেন গ্রামের মানুষ? গ্রামের মানুষ কেন্দ্রে টাকা দিচ্ছে না বলছে, কিন্তু টাকা 100 দিনের কাজের টাকা যদি পাওয়া যায় তো গ্রামের লোকের উন্নয়ন হবে, ভালো হবে, কিন্তু টাকা তো পাচ্ছে না কেউ কাজ করে, আর 100 দিনের কাজও হচ্ছে না। আপনাদের কি অবস্থা 100 দিনের কাজে? 100 দিনের কাজে কি খবর, কি মানে কি হচ্ছে না হচ্ছে কিছু বুঝতে পারছি না। কোথায় কাজ হচ্ছে কোথায় কাজ হচ্ছে না কি সেটাও জানতে পারি না। কোনো মেম্বারের বলে না, কোনো পঞ্চায়েত থেকে বলে না, বা প্রধানরাও কোনো খবর টবর দেয় না। এবার আমাদের বাবার যেটা মানে জব কার্ড ছিল, সে জব কার্ড এখনও চোখে দেখতে পাইনি, চোখে দেখতে পেলাম না। এবার শুনছি জব কার্ড হয়ে আছে তোমাদের। অঞ্চলে গেলাম, অঞ্চলে বলছে জব কার্ড নাই। মেম্বারকে বলছি যে আমাদের জব কার্ডটা বের করে দাও। মানে কাজ পরে কথা, টাকা পরে। হ্যাঁ, জব কার্ডও দেখিনি চোখে। জব কার্ড হয়েছে আপনাদের নামে? জব কার্ড হয়ে আছে, প্লাস জব কার্ড হয়ে আছে বলছে যে জব কার্ড হয়ে আছে। মেম্বার বলছে জব কার্ড হয়েছে, পঞ্চায়েত থেকে মেম্বার থেকে প্রধান থেকে বলছে জব কার্ড হয়েছে। অঞ্চলে যাও পেয়ে যাবা, অঞ্চলে যাচ্ছি বলছে না জব কার্ড নাই। দেখো, জব কার্ড নিয়ে সমস্যার কথা শুনলাম, মুখ্যমন্ত্রী বলছেন আরো বৃহত্তর আন্দোলন, কিভাবে দেখছেন? মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বৃহত্তর